the welcome address in this occasion of the world record for the longest multinational virtual conference. Remaining the birthday of Dr. APJ Abdul Kalam, braining with joys, I heartily welcome the most respected Vice Chancellor of TNTEU Chennai, the Registrar COE, Dean of the Faculty. I felt proud to welcome the coordinator and finance director, Powerflow Middle East Dubai. I also welcome the organizing secretary, Dr. T. Sivasakti Rajamal, DNTEU, Joint Secretary, Dr. T. Premalada, Bharatiyar University. I am happy to welcome our principal, Dr. T. Palmishwarim, and thank her for the wonderful felicitation address. I happily welcome Dr. Pathanachi Selvam and our beloved faculty members who are resource persons of this event, a successful one. I am proud to welcome our young, talented, and who are eagerly participating in this splendid performance. I wish you all the great, eventful day. I thank you once again. I welcome all. Thank you, ma'am. Hmm. Next, I invite Dr. S. Bethanachi Selvam, Associate Professor of Mathematics, the Standard Fireworks Rajaratnam College for Women, for delivering the inaugural address. A pleasant morning to all, honorable chairpersons and organizing committee members of 2021 hours world record of the longest multinational virtual conference, esteemed President Tirumati Tilakavati Ravindran, SFR College for Women, Distinguished Secretary Tirumati Aruna Ashok, respected Principal Dr. T. Palaneshwari, beloved HOD Mrs. P. Rosaline Nyanakumari, dear colleagues and all the participants, I welcome you all. I am delighted to be present here today to inaugurate the webinar jointly organized with Tamil Nadu Teachers Education University, Chennai, on the occasion of our 11th President, Dr. APJ Abdul Kalam's birthday. I would like to express my heartfelt thanks to all organizing committee members of this webinar for giving us an opportunity to take part in such a wonderful event. Mathematics plays a vital role in solving real-life problems. Today's speakers enlighten the participants on applications of mathematics in real life, which will disseminate knowledge and explore advances of mathematics. I am hopeful that in the forthcoming years, the Department of Mathematics will continue to participate this type of knowledge. In conclusive, I wish every success in all deliberations. Thank you. Thank you, ma'am. Next, I invite Dr. T. Palaneshwari, the principal, the Standard Fireworks Rajaratnam College for Women, Sivagasi, for giving felicitation note. Thank you, Agila. Honorable Vice Chancellor, Professor N. Panjanathan, respected Registrar in Charge, Professor V. Balakrishnan, Controller of Examination in Charge, Professor M. Govindan, Dean of Faculty, Professor M. Soundararajan, respected co-patrons, Professor P. Ganeshan, Professor N. Ramakrishnan, and Professor S. Mani, convener, Mrs. D. Rosaline Nyanakumari, coordinators of this program, Dr. R. Rajendran, Dr. A. Mohammed Mugaideen, and Dr. R. Malini Devi, and Dr. S. P. Nandini, organizing secretaries, Dr. D. Shivashakti Rajamal,
Dr. S. Vatrakshi Selvam and Dr. T. Premlata, beloved organizing committee members of our college, secretaries, principals, and faculty members of the participating colleges, dear research scholars and other participants, a fine morning to everyone. Hope you are all keeping safe and healthy. On behalf of Chief Patrons, Tirumadi Tilakavati Ravindran, President, and Tirumadi Arna Ashok, Secretary of our college, the Standard Fireworks Rajaratnam College for Women, Sivagasi, I am very proud in offering our warm greetings to the organizers and participants. I deem it a great privilege in giving felicitation address at this webinar to commemorate the birthday of our former President, Dr. APJ Abdul Kalam. We know almost all areas of human activity make more and more use of mathematics. Disciplines that hardly used mathematics are now demanding substantial knowledge and skills in mathematics. For example, over and above the traditional descriptive statistics, our social science area include sophisticated mathematics. Every branch of mathematics has a potential for applicability in other disciplines. All these have posed a big challenge on the mathematics curricula at all levels. Besides, computers play an extremely constructive role in our lives and in the evolution of mathematics also. The computer is changing mathematics by bringing certain topics into greater prominence. It is even causing mathematics to create new areas of mathematics. At this juncture, the title chosen for this event, Recent Trends in Application of Mathematics, is the need of the hour as we are living in constantly changing environment. My sincere greetings to the organizers for having taken painstaking efforts in organizing this event, which commenced on August 21st, 2021 and will end on October 15, 2021 for 2021 plus continuous progressive hours for the world record of the longest multinational virtual confluence. I wish this event a grand success. I offer my sincere thanks for having given me an opportunity to deliver felicitation address at this moment. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for your greetings and motivation to conduct this wonderful program for young learners. Now, I find an immense pleasure to introduce our resource person, Dr. M. Malini Devi, who had been working as an assistant professor, Department of Mathematics, the Standard Fireworks Rajaratnam College for Women, Sivagasi. Her research field is mathematical modeling, and she published 7 papers in well-reputed journals, and she got an endowment award for her research work from the Metro College, Madurai. Once again, I welcome you, ma'am. Over to you, ma'am. Malini, ma'am. Thank you. Thank you, Akhilama, for your nice introduction. Now, good morning to all. First of all, I thank the organizer of Tamil Nadu Teacher Education University organized the ASIF Gold Record by incorporating 2021 hours world record for the longest multinational conference. And also thank our management members, Madam Principal and Head of the Department of Mathematics, Madam H.O. Ma'am, and the Organizing Secretary, Madam, of the program for giving me an opportunity to take part this program. My topic. Akila, ma'am. Ma'am, Share screen. Malini ma'am. Please ma'am, 2 minutes wait பண்ணுங்க.
அதெல்லாம் நான் புக்கு சொல்லிட்டு அப்படியே சொல்லிட்டேன். Mali ma'am, please proceed. Let's share my screen. Ma'am, I share the screen, ma'am. Is it visible? No, it is not visible. Mali ma'am, It's not can you visible, proceed? Aguila. The screen is not visible, pa. Okay, ma'am. Can you proceed? Mali ma'am. Now the screen is visible, pa. Let us start. Participants, I'm going to discuss about some applications of mathematics in real life. So, in my point of view, some of the patterns and also numbers control the whole universe. So, I'll start with one. Everybody knows that the Mahabharata story. In the Mahabharata story, போர் வரும். போர் யாருக்கு வரும் அப்படின்னா பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் போர் நடக்கும். பாண்டவர்களுடைய தேரோட்டியா போறது நம்ம கிருஷ்ணன். அதே மாதிரி கௌரவர்களுக்கு தேரோட்டியா போக வேண்டியது சல்லியன் ஒருத்தர். சல்லியன்றது யார் அப்படின்னா நம்ம பாண்டவர்களுடைய மாமா, தாய் மாமா தான் சல்லியன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ போர்னு அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் போர் அனௌன்ஸ் பண்ணோடனே எல்லாரும் பக்கத்து நாட்டு மக்கள் எல்லாம் சப்போர்ட்டுக்காக கூப்பிடுவாங்க. ஸோ நீங்க வாங்க போர் புரியறதுக்கு எங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டுருவாங்க. இப்போ எல்லாரும் கூப்பிட்டு இருக்கும் போது இந்த சல்லியன் பாண்டவர்களுடைய தாய் மாமாவும் கலந்துக்குருவாரு. ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு விருந்து கொடுத்து அவங்கள்ட்ட என்கரேஜ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்னென்ன போர் எல்லாம் நம்ம புரிய போறோம் அப்படின்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ரெண்டு பேரும் எல்லா அரசர்களையும் கூப்பிட்டு அந்த அரசர் எல்லாம் நான் இந்த இதுக்கு சப்போர்ட் பண்றேன், எங்கிட்ட இத்தனை
இது இருக்கு, வாள் தேர்ப்படை இருக்கு, யானைப்படை இருக்கு, குதிரைப்படை இருக்கு, இதெல்லாம் வச்சு நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு கௌரவ படையும் சரி பாண்டவர் படையும் சரி 2 பேருமே நிறைய அரசர்கள், தேவையான அரசர்கள், சிற்றரசர்கள் இவங்க எல்லாத்தையும் தன்வசப்படுத்த வச்சுக்குவாங்க. இந்த நேரத்துல இந்த சல்லியன்றவர் மட்டும் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா, அவரு விருந்துக்கு வந்துருவார். எல்லாரும் அட் அ டைம்ல விருந்து கொடுக்கும் போது இவர் வந்து கௌரவர் பக்கம் உள்ள விருந்து போய் சாப்பிடுவார். கௌரவர் பக்கம் இருந்து சாப்பிடுவாரு. ஆக்சுவலா வந்து பாண்டு மகாராஜாவுக்கு வந்து குந்தி ஒரு ஒய்ஃபு, மந்த்ரான்றவங்க ஒரு 2 ஒய்ஃபு. மந்த்ராவோட அண்ணன் தான் வந்து சல்லியன்ற ஒரு சிற்றரசருடைய மகாராஜா. அந்த சல்லியனை வந்து பாராட்டி எல்லாம் பண்ண பின்னாடிதான் தெரியும் நம்ம விருந்து படைக்கப்பட்டது வந்து பாண்டவர்கள் கிடையாது, நம்ம விருந்து நம்ம படைக்கப்பட்டது வந்து நம்ம கொடுத்தது வந்து கௌரவர்கள் தான் நமக்கு வந்து இந்த விருந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. விருந்து கொடுத்த பின்னாடிதான் கேட்பாங்க, நீங்க வந்து எங்க பக்கம் வந்து படையில வந்து இவங்க கூட இருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. சோ பாண்டவர்களுக்கும் ரொம்ப ஆசை. ஏன்னா சல்லியனுக்கு வந்து அவ்வளவு ஒரு வலிமை அதிகமா இருக்கும். இந்த போர் புரியறதுல அப்படி ஒரு மகா வீரன்ற மாதிரி சல்லியன் அங்க இருப்பார். சோ இதுக்கு என்ன பண்றது, அவர் இருந்தா தான் போர்ல ஒரு முக்கியமான இதை வந்து தடுக்க முடியும்னு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து நடிச்சிருப்பாரு. சோ அப்ப என்ன பண்றதுன்னே தெரியாது. அப்ப திரும்பவும் போய் பாண்டவர்கள் போய் கேட்பாங்க சல்லியன், மாமா எங்களோட பக்கம் வந்து நீங்க வந்து போர் புரிய வரீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. இப்ப சல்லியன் சொல்லிடுவாரு, நான் வந்து கௌரவர் பக்கம் தான் போர் புரிவேன். ஏன் கௌரவர் பக்கம் போர் புரிவேன்னா, அவங்களோட பக்கம் உள்ள விருந்தத்தான் நான் உண்டேன், அதனால நான் அவங்க பக்கம் தான் போர் புரிவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. அதுக்கு கிருஷ்ண பரமாத்மா ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லுவாரு, நீங்க அவங்க பக்கமே போர் புரிங்க, அதனால ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனா ஒண்ணு மட்டும் எனக்கு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது, அர்ஜுனனுடைய பெருமைகளை வந்து நீங்க வந்து கர்ணன்ட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். நீங்க எப்பப்ப வருதோ, எப்பப்ப உங்களுக்கு நேரம் டைம் கிடைக்குதோ, அந்த சிச்சுவேஷன் அரைஸ் ஆகும் போதெல்லாம் நீங்க வந்து அர்ஜுனனுடைய பெருமைகள் எல்லாம் நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த டேட்டும் வந்துடும். அப்ப 2 பக்கமும் போர் நடக்கும். 2 பக்கமும் போர் நடக்கும் போது அதே மாதிரி சல்லியன் என்ன சொல்லுவாருன்னா, கர்ணன் ஒரு மாவீரன், அந்த நிறைய வெற்றிகளை வச்சவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்ணனை பற்றியே நிறைய புகழுரை அர்ஜுனனை பத்தியும் உள்ள நிறைய புகழுரையை வந்து கர்ணன் கிட்டே சொல்லுவாங்க. சல்லியன் தான் கர்ணனுடைய தேர்வுதியா இருக்கும் போது அர்ஜுனனுடைய புகழை பத்தி நிறைய பேசிக்கிட்டே இருப்பாரு. பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்னவாயிரும் அப்படின்னா, கர்ணனுக்கு ஒரு கோபம் வந்துடும். தன் நம்பிக்கையே இல்லாம போயிடும். அவ்வளவு பெரிய மாவீரனா, அப்ப நமக்கு ஒண்ணுமே இல்லையா, நம்ம இந்த உலகத்துல எதுவும் சாதிக்க முடியாதா, வைக்க முடியாதான்னு அவனுக்கு அவனுடைய நம்பிக்கை குலைஞ்சு போகும். சோ எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் நம் நம்பிக்கை வந்து குலையாம இருக்கும். கிருஷ்ணன் செஞ்ச காரியம் என்ன அப்படின்னா, நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியம். சோ எப்பயுமே இது முடியாது, அது செய்ய தெரியாது அப்படின்றத சொல்லாம எல்லா காரியங்களையும் நம்மளால செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஒரு தத்துவத்தை தான் கிருஷ்ண பரமாத்மா இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காரு. சோ எந்த ஒர்க்குனாலும் சரி, நம்ம எந்த இடத்துலயும் நம்ம சோர்ந்து போகக்கூடாது. சோர்ந்து போகாம நம்மளுடைய திறமைகளை நம்ம நம்பி இருந்தா தான், பிலீவ் யுவர் செல்ஃப். ஸோ இந்த நம்பிக்கையின் இதனாலதான் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா, நம்மளால அடுத்த ஸ்டெப்பை எடுத்து வைக்க முடியும். ஸோ நீ கர்ணனுக்கு அர்ஜுனனை பத்தி ரொம்ப அப்படின்னு சொன்னோடனே அவ்வளவுனா நம்ம கம்மியும். ஆனா கர்ணனுக்கும் அதே அளவு எல்லா இதுவுமே இருக்கு, எல்லா பவர்ஸுமே இருக்கு. ஆனா அந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அந்த நம்பிக்கை குலைக்கப்படுது. சல்லியனால கர்ணனுடைய நம்பிக்கை குலைக்கப்பட்டதுனால அவன் என்ன பண்ணிடுவானா, அவனால முடியாதுன்ற நிலைமைக்கு வந்துடுவான். எந்த சூழ்நிலையிலுமே நமக்கு கட்டாயம் எல்லாத்தையும் என்ன செய்ய தெரியும்னா, அதை நம்பணும். நம்மள ஃபர்ஸ்ட் நம்பிட்டோம்னா அடுத்து எல்லா ப்ராசஸும் தொடர்ந்து ஆகும். ஓகே, next screen. Let's share the first screen.
Good afternoon. Good morning, girls. Sorry for the inconvenience. Slide. Electricity AC current first develop பண்ணவர் வந்து நிக்கோலா டெஸ்லா. So நிக்கோலா டெஸ்லான்றவர் எங்க பிறந்தாரு அப்படின்னா, நிக்கோலா டெஸ்லா is born in 1856ல கொரோஷியா அப்படின்ற இடத்துல நிக்கோலா டெஸ்லான்றவர் பிறந்தாரு. ஸோ நிக்கோலா டெஸ்லா வந்து அவரோட அப்பா யாருன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, அவர் அப்பா வந்து ஒரு பிரீஸ்ட். அவர் கூட வந்து பிறந்தது ஒரு அண்ணனும் ஒரு 3 தங்கச்சி இருப்பாங்க. அவங்க அண்ணன் வந்து ஒரு ஹார்ஸ் ரைடிங்ல இறந்து போயிடுவாரு. இறந்து போனாலும் இவர் ஆக்சுவலா அவர் பிறக்கும் போது ஒரு தண்டர் லைட்னிங் இருக்க மாதிரி ஒரு பயங்கர இடி மின்னலோட பிறந்தார். ஸோ ஒரு இடி மின்னலோட பிறக்கும் போது அவங்க அம்மாவிட்ட எல்லாரும் சொன்னாங்க, இந்த பையன் பிறந்த நேரம் எதுவுமே நமக்கு சரி இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி இந்த நிக்கோலா டெஸ்லாவை சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, என் பையனோட ஒளிமயமான வாழ்க்கை எனக்கு மட்டும்தான் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அவங்க ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே பொட்டாஷியஸ் அப்படின்ற இடத்துல 1856ல ஸ்கூல் ஸ்டடீஸ்லாம் முடிச்சாரு. இந்த ஸ்கூல் ஸ்டடீஸ்ல மோர் தென் 99 லாங்குவேஜஸ் நிக்கோலா டெஸ்லா வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டாரு. நிக்கோலா டெஸ்லா லேர்ன் பண்ணி ஸ்கூல் ஸ்டடீஸ்ல இருக்கும்போது அவர் காலரா டிசீஸ் அஃபெக்ட் ஆகி அவர் ரொம்ப இறந்து போயிடுவாரு அப்படின்னு ஒரு சிச்சுவேஷன் வரைக்கும் சொல்லிடுவாங்க. காலரா டிசீஸ் வந்து அவர் இறந்து போயிடுவாருன்னு சொல்லும் போதே அவங்க அப்பா வந்து ஒரு சேர்ஃபுல்லா இருக்கு, நீ வந்து திரும்ப ப்ரீஸ்ட் வேணாம், நீ உன்னுடைய ஒர்க் எதுவோ அதுலயே நீ போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிக்கோலா டெஸ்லாவை வந்து அவங்க அப்பா வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவார். அவர் என்கரேஜ் பண்ண பின்னாடி அவர் போய் ஒரு பாலிடெக்னிக் யூனிவர்சிட்டியில மூவ் ஆகி பாலிடெக்னிக் யூனிவர்சிட்டி 1882ல போய் படிப்பாங்க. பாலிடெக்னிக் யூனிவர்சிட்டியில போய் ஃபர்ஸ்ட் அவர் கண்டுபிடிக்கிறது டிசி மோட்டார்ஸ். டிசி கரண்ட்டை பத்தி அவங்க கிளாஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அவருக்கு ஒரு பொறி தட்டுச்சு, ஏன் டிசி கரண்ட் மட்டும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம், ஏசி மோட்டார்ஸும் ஒன்று இருக்கு அப்படின்னு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணி கிளாஸ்ல கேட்கும்போது அவங்களோட ஸ்டாஃப் சொல்லிட்டாங்க, ஏசி மோட்டார்ல காமுடேட்டர் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எதுவும் ஒர்க் ஆகாது, சாரி டிசி மோட்டார்ல இந்த ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா எதுவும் ஒர்க் ஆகாது அப்படின்னு அவங்களோட ஸ்டாஃப் எல்லாம் சொல்லிட்டாரு. ஆனா இவருக்கு என்ன திங்கிங் இருக்கும்னா, நமக்கு ஏசி கரண்ட்டை பத்தி ஒரு நல்ல ஏசி கரண்ட்ல தான் நம்ம நிறைய ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணும். இப்ப ஏசி கரண்ட்னா என்ன, டிசி கரண்ட்னா என்ன, இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். டிசி கரண்ட்னா டைரக்டா வந்து அந்த கேரியிங் கெப்பாசிட்டியை கொண்டு போகும். சேம் டைரக்ஷன்ஸ்ல தான் அந்த கேரியிங் கெப்பாசிட்டர்ஸ் மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா
ஏசி கரண்ட் வந்து எந்த டைரக்ஷன்ஸ்ல வேணாலுமே அந்த கரண்ட் பாசஸ் ஆகும், அந்த கெப்பாசிட்டர் எடுத்துட்டு போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த கர்வ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கேரியிங் கெப்பாசிட்டர் கர்வ்ஸ் என்ன ஷேப்ல இருக்கும், நம்ம சைன் கர்வ் காஸ் கர்வ் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா டைரக்ட் கரண்ட்ல பார்த்தா ஸ்ட்ரைட் லைன் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அது மூவ் ஆகாது. டிஃபரெண்ட்ல எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்றது அது மூவ் ஆக தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ ஏசி கரண்டோட அப்ளிகேஷன் மோர் தென் 80% வந்து இப்ப நம்ம வீட்டில் ஒர்க் பண்றது எல்லாமே அதுதான். 3 phases ஒர்க் பண்ணுவோம். ஃபேன், லைட்டு, ஃப்ரிட்ஜ் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே என்ன செஞ்சிருப்போம்னா ஏசி கரண்ட் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். ஆனா டிசி கரண்ட்ல அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. ஸோ இவர் ஸ்கூலிங் லைஃப் முடிஞ்சிட்டு அவரை வந்து அவ ஏசி கரண்ட்ல தான் அவருக்கு ரொம்ப ஒர்க் பண்ணணும்னு இருக்கும். ஸோ இவரோட இமேஜினேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம எதையுமே விசுவலைஸ் பண்ணி நம்ம மைண்ட்குள்ள ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அச்சீவ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு தான் நிக்கோலா டெஸ்லா அது வந்து நிக்கோலா டெஸ்லா நினைச்சிருப்பாரு. ஸோ அந்த அவுட்லைன் ஸ்பிரிச்சுவல் அவுட்லைனா இருக்குதா அப்படின்னு போட்டு பார்ப்பாரு ஏசி கரண்ட்ஸ் எல்லாம். ஸோ இது ஸ்கூலிங்ஸ் காலேஜஸ் எல்லாம் முடிச்ச பின்னாடி அவருக்கு என்னவாயிருன்னா அவங்க அப்பா இறந்து போயிடுவாங்க. அப்பா இறந்து போனோடனே அவருக்கு வந்து டெலகிராம் அந்த மாதிரி கூட போஸ்ட் எல்லாம் ஏறி இந்த போஸ்ட்ல ஏறி அந்த டெலகிராஃப் மெசேஜஸ் எப்படி பாஸ் ஆகுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டே இருப்பாரு. ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா அடுத்து வந்து இதுக்கு மூவ் டு பாரிஸ் யூஎஸ் ஷிஃப்ட் ஆயிடுவாரு. யூஎஸ் ஷிஃப்ட் ஆனோடனே அங்க எடிசன் வந்து ஒரு பிசினஸ் மேன். அவர் என்ன பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னா டிசி கரண்ட்டை எல்லா பிசினஸ் மேன்ஸ் ரிச் பீப்புள்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னா அந்த டிசி கரண்டோட லேம்ப் லைட் இதெல்லாம் வச்சு சேல்ஸ் பண்ணி பெஸ்ட் பிசினஸ் மேனா ஒரு இடத்துல ஒரு லேப்ல மீட் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்ப எடிசன் வந்து டெஸ்லாட்ட சொல்றாங்க, நீங்க வாங்க என்னோட வந்து சேர்ந்து இன்னும் வந்து டிசி மோட்டாரை இன்னும் எஃபிஷியன்ட்டா மக்களுக்கு எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லி ஒர்க் பண்ணாங்க. ஸோ இன்னும் எஃபிஷியன்ட்டா எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் டிசி கரண்ட்டை அப்படின்னு 2 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவர் சொல்லியிருப்பாரு, நீ நல்லா $1,000 நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. டெஸ்லாவும் $50,000 அவர் ஏசி கரண்ட் டிசி கரண்ட்ல நிறைய ஒர்க் பண்ணுவாரு. ஒர்க் பண்ணி கொண்டு போய் எடிசன்ட்ட கொடுப்பாரு. எடிசன்ட்ட கொடுக்கும்போது டெஸ்லா சொல்லிடுவாரு, நான் இது ஒரு ஜோக்கா தான் சொன்னேன், நீங்க இவ்வளவு ஒர்க் பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இவரை வந்து ஏசி கரண்ட் பெஸ்ட் அப்படின்றது சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு நிறைய டார்ச்சர்ஸ் வந்து நிக்கோலா டெஸ்லாக்கு கொடுப்பாரு. என்ன மாதிரி டார்ச்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாரு அப்படின்னா கரண்ட்டை வந்து யாராவது ஜெயில இருக்கவங்க தூக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சேர்ல உட்கார வச்சு இந்த கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுவாங்க. ஏசி கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணோன்னே இறந்து போயிடுவாங்க. அதே மாதிரி ஹார்ஸுக்கு ஏசி கரண்ட் அப்ளை பண்ணி இறந்து போற மாதிரி, அதுக்கப்புறம் எலிஃபென்ட்டுக்கு ஏசி கரண்ட் கொடுத்து அதெல்லாம் என்னவாகும் அப்படின்னா இறந்து போற மாதிரி ஏசி கரண்ட் பெஸ்ட் கிடையாது, டிசி ஒன்னு தான் என்னவா இருக்கு பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவரை வந்து திரும்ப டெவலப் பண்ண விடாமே அந்த காலகட்டத்துல விட்டுட்டாங்க. ஏசி கரண்ட் எல்லாம் டெவலப். ஆனா இப்போ உள்ள காலகட்டத்துல இந்த ரிமோட்டா இருக்கட்டும் போனா இருக்கட்டும் வயர்லெஸ் ஒர்க்ல நிறைய 80% ஆஃப் நம்ம வீட்டுல உள்ள ஹவுஸ் ஹோல்ட் திங்ஸ் எல்லாமே டெஸ்லாவோட இன்வென்ஷன் இல்லாம இந்த உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது. அவர் இறந்த பின்னாடி அப்படிதான் என்னவாகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும் டெஸ்லாவோட இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாம் இதுல இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் மோர் தென் 300 பேட்டர்ன்ஸுக்கு மேல அந்த காலத்திலேயே வாங்கியிருக்காரு. ஸோ இவருக்கு ஃபைனான்ஸா சப்போர்ட் பண்றதுக்குமே யாருமே இல்லாத காரணத்தினால அவர் சில இதை வந்து அப்படியே விட்டுட்டாரு. அதை இப்ப ரீசெண்டா டெவலப் பண்ணும் போதுதான் வயர்லெஸ்ஸா எல்லாத்தையுமே மாத்திருக்கோம். ஸோ அது ஏசி கரண்ட் எவ்வளவு தூரம் ஃப்ளோ ஆகுது எங்க போகுது அப்படின்னு செக் பண்றதுக்காக தான் பார்த்திருக்கோம். So இவரோட மெயின் திங் இஸ் the whole universe is also controlled by a numbers. ஏன் இவர் டெஸ்லாவை பத்தி நான் இப்ப பேசினேன் அப்படின்னா the whole universe எதால கண்ட்ரோல் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த நம்பர்ஸால தான் இருக்குன்றத வந்து இவர் ரொம்ப பிலீவ் பண்ணார். ஸோ எதுனாலும் ஏதாவது ஒரு ரூம்ல போய் தங்கியிருந்தா ஃபர்ஸ்ட் அவர் செக் பண்ணுவாராம், இந்த நம்பர் இஸ் டிவிசிபிள் பை 3 அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுவாராம். அதே மாதிரி எங்கேயாவது வீட்டுக்குள்ள போகணும் அப்படின்னா அந்த வீட்டை ஒரு 3 times சுத்துவாராம். வீட்டு 3 times சுத்தின பின்னாடி அதான் அந்த வீட்டுக்குள்ள போவாராம். ஸோ ஒரு பிளேட் எடுத்து அதை கழுவணும் அப்படின்னாவே ஒரு 18 times ஸோ அந்த பிளேட்டை கழுவுவாங்க. ஸோ ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு இது ஒரு அது பின்னாடி நான் சொல்றேன் அந்த நம்பர்ஸோட எப்படி அவர் இன்ட்ராக்ட் ஆகி அவர் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணாரு, நம்பர்ஸ் இஸ் a key universe அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இது நான் சொன்னதான் எங்க பிறந்தாருன்னு சொல்லியாச்சு.
அவர் எங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணாரு, தாமஸ் ஆல்வாவோட எடிசனோட ஒர்க் பண்ணி அப்புறம் த்ரோம்போசிஸ் டிசீஸ் வந்து ஒரு ஹோட்டல்லே இருந்து அவர் என்ன செஞ்சாட்டாரு, இறந்து போயிட்டாரு. ஸோ அவரோட நினைவா தான் இப்ப நிறைய மோட்டார், கார்ஸ், எலக்ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே அவரோட நேம்ல தான் இப்ப வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. வந்து ஸோ டெஸ்லாவுக்கும் இவனுக்கும் ஒரு பெரிய வாரே வந்துருச்சு. நான் சொன்னேன்ல $5,000 கொடுத்து நீ இம்ப்ரூவ் பண்ண, உனக்கு எல்லாம் தரேன்னு சொல்லிட்டு கடைசி அமெரிக்கன் ஜோக் அப்படின்னு சொல்லி போனதுனால டெஸ்லா வந்து எடிசனை விட்டு வெளியே வந்துட்டாரு. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய அவர் என்னென்ன பண்ணாரு. அவருக்கு யானையில வந்து கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுவாங்க, அனிமல்ஸ்ல கரண்ட் எல்லாம் பாஸ் பண்ணி ஏசி கரண்ட் தான் வந்து பெஸ்ட், டிசி கரண்ட் தான் பெஸ்ட்ன்றது மக்களுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. திஸ் இஸ் அவர் ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட். Electric current serves in a directions many times as second as a regular interval போகும். ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சைன் கர்வ் காஸ் கர்வ் தானே. டைரக்ட் கரண்ட்டை பார்க்குறீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் லைன்ல தான் போகும். இந்த கேரிங் கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து எந்த சைடு மூவ் ஆகுதோ அந்த டைரக்ஷன்ஸ்ல ஏசி கரண்ட் போகும். ஆனால் டைரக்ட் கரண்ட் சேம் டைரக்ஷன்ஸ்ல தான் என்ன செய்யும், நமக்கு போகும். ஸோ அதே மாதிரி இவர் மார்கோனிக்கு வந்து ரேடியோ கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் நோபல் அவார்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அவார்டு வாங்கின பின்னாடி இவர் டெஸ்லாட்ட வந்து கேட்பாங்க, மார்கோனி வந்து நோபல் பிரைஸ் வாங்கினாரு, நீங்க ஏன் வாங்கல அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாரு. அதுக்கு வந்து டெஸ்லா ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாரு, அவர் கண்டுபிடிச்ச இன்வென்ஷன்ல என்னோட பேட்டன்ட் 7 பேட்டன்ஸ், பேசிக் பேட்டன்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் மார்கோனி ரேடியோ கண்டுபிடிச்சாரு, என்னோட பேட்டன்ஸ் எல்லாமே அதுல அடங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. So நிறைய inventions, these are the achievements of Tesla. Alternating current, radio, created basis of radio, inventor X-ray கண்டுபிடிச்சது, remote control, electrical controls, robot, wireless communications இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சது. So lightning, கொலம்பியா எக்ஸ்போஷன் சிக்காகோல வந்து இங்க இருக்கிறது எல்லாமே by using AC current. எலக்ட்ரிசிட்டியில உள்ள எல்லாருமே எதை ஃபாலோ பண்ணி தான் இருக்கும் அப்படின்னா ஏசி கரண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணி தான் இருக்கும். அது மாதிரி நைகரா ஃபால்ஸ்லயும் நைகரா ஃபால்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏசி கரண்ட்டை டெவலப் பண்ணத, ஏசி கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த பவர் ஜெனரேட்டரை இங்க கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அவர் பாடியில, டெஸ்லாவோட பாடியில எவ்வளோ 5 lakhs வோல்ட்ஸ் வந்து அவர் பாடிக்குள்ள செலுத்தி அதுல என்ன ரியாக்ட் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணாரு. இவருக்கு எல்லாமே விசுவலைசேஷன் தான், டெஸ்லாக்கு இமேஜினேஷன்ஸ் தான். ஒரு பிக்சரைஸ் பண்ணிட்டு இந்த பிக்சருக்குள்ள நம்ம தாட்ஸ், இன்னொன்று இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் தாட் கேமராவும் இவர் கண்டுபிடிச்ச இன்வென்ஷன்ல ஒண்ணுதான். இந்த தாட் கேமரால நம்ம இமேஜின் பண்ணதை அப்படியே விசுவலைஸ் பண்ணி நம்ம அதை வயர்லெஸ் மூலமா எல்லாருக்கும் சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இவரோட எய்ம். அதே மாதிரி எர்த்குவாக் மிஷின்ஸுமே இவர் தான் கண்டுபிடிச்சாரு. எர்த்குவாக் மிஷின்ல வந்து இப்போ எப்பெல்லாம் எர்த்குவாக் வரப்போகுது அந்த மாதிரி வெப்பன்ஸ், வாருக்கு வரக்கூடிய வெப்பன்ஸ் எல்லாமே டெஸ்லாவோட இன்வென்ஷன் தான். அதே மாதிரி வேர்ல்டு வயர்லெஸ் அது இப்போ உலகமே ரிமோட்டு, டெலகிராம், வாட்ஸ்அப் இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது வயர்லெஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. இவரோட பேட்டர்ன்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் ஹோல் எலக்ட்ரிசிட்டி, டெஸ்லாவோட வயர்லெஸ் சிஸ்டம் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாங்க. இதெல்லாம் அவரோட பயோகிராஃபி. ஸோ நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன், அவர் நம்பர்ஸ் மேல ஏன் வந்து ரொம்ப the whole universe is controlled by universe ஏன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்னா, this is the reason. Now taking that pattern for mass, one value வந்து டபுள் ஆகும்போது 2 ஆகும், 2 again double it is 4 again என்ன செய்யலாம், டபுள் ஆகும்போது 8 கிடைக்கும், 8 டபுள் ஆகும்போது 16 and 16 டபுள் ஆகும்போது 32 கிடைக்கும். இது ஒரு பேட்டர்ன். நம்மளோட மேக்ஸ் ஃபார்முலேட்ல பார்க்கும்போது இது ஒரு பேட்டர்ன். ஸோ இது எல்லாமே இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு சிங்கிள் டிஜிட்டா மாற்ற போறோம். சிங்கிள் டிஜிட்டா மாற்றும் போது இங்க பாத்தீங்கன்னா 1 2 4 8 இது ஒரு பேட்டர்ன். 1 plus 6 ஓட வேல்யூ இஸ் 7 and 3 plus 2 ஓட வேல்யூ இஸ் 5 and also 6 plus 4 ஓட வேல்யூ இஸ் 1 and again 1 2 8 ஓட வேல்யூ என்னவாயிரும் 11, that is 2 2 5 6 ஓட வேல்யூ டோட்டல் பண்ணி அது சம் ஆஃப் த வேல்யூஸ் போட்டீங்கன்னா 4 கிடைக்கும். 5 1 6 வந்து சம் பண்ணி
வேல்யூ போட்டீங்கன்னா 8. அதே மாதிரி 5 1 2 ஓட வேல்யூவை சம் பண்ணீங்கன்னா 7. இது எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா நீங்க ஆட் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நம்பர்ஸ், இது ஒரு பேட்டர்ன் ஆஃப் நம்பர்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 1 2 4 8 7. செகண்ட் சைக்கிள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அகைன் என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படின்னா 1 2 4 8 7 5. இதுக்கு அப்புறம் எந்த பேட்டர்ன்ஸ் வந்தாலுமே நமக்கு 1 2 4 8 7 5 இதான் ரிப்பீட்டட் ப்ராசஸ். இந்த பேட்டர்ன்ஸ்ல எல்லா வேல்யூமே டபுள் ஆக இருக்கும்போது ரிப்பீட்டடா என்னதான் கிடைக்கும் அப்படின்னா 1 2 4 8 7 5ன்ற வேல்யூ கிடைக்கும். இது ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ். அகைன் இன்னொரு பேட்டர்ன் நம்ம எடுக்க போறோம். அந்த பேட்டர்ன் என்ன இந்த நம்பர்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். இந்த நம்பர்ல என்ன செக் பண்ணணும் அப்படின்னா 3யும் வந்திருக்காது இந்த பேட்டர்ன்ல, 6ம் இருக்காது, 9ம் இருக்காது. மூணு வேல்யூஸ்மே இந்த பேட்டர்ன்ஸ்ல இருக்காது. நீங்க வேணா செக் பண்ணி பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ இஸ் 1, செகண்ட் இஸ் 2 4 8 7. இந்த 32 ஆட் பண்ணும்போது 5, 64 ஆட் பண்ணும்போது 10. So we get 1, 128 ஆட் பண்ணும்போது 11, 2 4 8 7 5. So இது என்ன நம்பர் மிஸ்ஸிங்கா இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு 3யும் இருக்காது, 6ம் இருக்காது, 9ம் இருக்காது. So next is the another pattern. The next pattern is 3. 3 double ஆகும்போது we get that 6. 6 is also double ஆகும்போது 12. 12 double ஆகும்போது we get that 24. And 24 is double ஆகும்போது 48. So இந்த patterns நம்ம என்ன செய்யணும், அதே மாதிரி single digits கன்வெர்ட் பண்ணும். First one 3 6. 1 plus 2 ஓட வேல்யூ 3. 2 plus 4 ஓட வேல்யூ 6. 4 plus 8 ஓட வேல்யூ என்னவாயிரும் 3 வந்துரும். 9 plus 6 ஓட வேல்யூ 6. So இந்த பேட்டர்ன்ஸ்லயும் என்ன நம்பர்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா 3 6 3 6 ஒரு பேட்டர்ன் இனி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இப்போ 1 to 10க்குள்ள உள்ள நம்பர்ஸ்ல 1 to 0க்குள்ள உள்ள நம்பர்ஸ்ல 9 விட்டுட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணாலும் we get that value 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. Here the total value is 36. Here 3 plus 6 is also 9. So முதல்ல இந்த பேட்டர்ன்ல என்னத்தை ரிமூவ் பண்ணிட்டு excluding the number 9. So next pattern we have to see that including the number 9, this total value is also equal to 9. Next pattern la the multiples of 3 6 9 மூணு வேல்யூமே ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்கனாலும் நமக்கு total value 9 தான் கிடைக்கும். So இங்க இந்த பேட்டர்ன்ல நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா இந்த டபுள் ஆஃப் த வேல்யூல 3 கிடையாது, 6 கிடையாது, 9 கிடையாது. ஸோ இந்த ஃபிகர்ல இருந்து இந்த ஃபிகர் எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஸோ இன்னைக்கு வேல்யூ பாருங்க 9 1 2 3 4 5 6 7 8. First number is 1, second number is 2, the third number is 4, next one is fourth number is also 8, next number 8 is 7, next is going to 5. Here in this figure we see that the value of 1 2 4 is controlled by only 3 and the other values 7 5 7 8 this is also controlled by a number 6. இந்த பக்கம் பார்ட்ல உள்ள 1 3 4 வந்து எதை கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னு வெச்சுக்கோனா 3 கண்ட்ரோல் பண்ணுது. 3 ஆர்டர்ல பாக்கும்போது சோ ரிமைனிங் உள்ள 5 7 8ன்ற வேல்யூ எதை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படினா 6ன்ற வேல்யூஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. சோ இத பாதியா டிவைட் பண்ணோம் அப்படினா the whole value 6ஐயும் 3யும் எது கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னா அந்த நம்பர் 9 தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. சோ அதனால தான் the whole universe is also controlled by 9 சொல்லிருக்காங்க. சோ இந்த வேல்யூல பாருங்க first pattern double of the value, next patternல 3 6 தான் யூஸ் பண்ணோம். 1 to 0 வேல்யூல 1 to 9 included இருந்தாலும் சம் பண்ற வேல்யூ 9 தான், எக்ஸ்க்ளூடட் ஆனாலும் சம் பண்ற வேல்யூ 9 தான். சோ இதுல 3யையும் ரிமூவ் பண்ணி 6யையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். அப்படி 3 6 9 மூணையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம சம் பண்ணாலும் we get that value is 9. Okay, the same thing for use for this multiplication table. Here the multiplication table we have see that the number for multiplication table for 3 6 and 9. Here 3 ன்ற டேபிள்ல பாத்தீங்க அப்படினா இது சம் பண்ற values எல்லாமே 3 6 9 தான் ரிப்பீட்டட் ஆகும்.
First value 3, 6, 9. 12 value வந்து 1 plus 2 போட்டா 3 கிடைக்கும். இதை வந்து 1 plus 5 போடும்போது we get that value is 6. 1 plus 8 we get 9. 2 plus 1 is also 3. 2 plus 4 also 6. 27 is 9, 3. In 3 table நமக்கு sum பண்ணி single digit digital root கொண்டு வரும்போது we get that value is 369. The same for that 6. In 6 table பார்த்தாலும் 369 தான் வரும். First value 6, 1 plus 2, 3. 1 plus 8 is also 9. 2 plus 4 is also 6. 3. 3 plus 6 is also 9. 4 plus 2 is also 6. 4 plus 8 is 12. 12 plus 1 is 3. And 5 plus 4. So, எல்லா valuesமே 369 தான் 3 table ஓட மொத்த ஆட் பண்ற வேல்யூ வரும், 6 table ஆட் பண்ற வேல்யூ வரும். So, அந்த 9 table எல்லா வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா எல்லாமே 9 தான் வரும். For 9 first value is 9, second value is 1 plus 8 is 9, 2 7 is also 9, 3 plus 6 is also 9, 4 plus 5 is also 9, and also 5 plus 4 9, 6 plus 3 is 9, 7 plus 2 is also 9, 8 plus 1 is also 9. The total இதுல வந்து 3 டேபிளையும் 36, 6 டேபிளையும் 36 தான் வரும். இந்த 9th டேபிளோட மொத்த வேல்யூஸ் எல்லாமே என்ன வரும்? மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள்ல 9 தான் சொல்றாங்க. இன் கேஸ் பார்த்த வேல்யூஸ் எல்லாம் டபுள் பண்ணணும். 3 எல்லாம் டபுள் பண்ணி 3 வேல்யூ டபுள் பண்ணும்போது 6 அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ அதை half of the value பண்ணாலும் we get that value 36 தான் வரும். 3ல பாதி வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 1.5. இது ரெண்டையும் 1 plus 5 ஆட் பண்ணுங்க we get the 6. இத half of the value is 0.75. இத இரண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க நமக்கு வந்து 3 தான் கிடைக்கும். அதுல half of the value பாத்தீங்க அப்படின்னா 0.375, அதோட வேல்யூ 6 தான் வரும். இது வந்து 3ன்ற நம்பர் half பண்ணாலும் சரி, 6ன்ற நம்பரை half of the value எடுத்தாலும் சரி, இங்க வந்து 9ன்ற வேல்யூ வந்து half of the value எடுத்திருக்கேன். இங்க 9ன்ற வேல்யூ half of the values எடுக்கும் பொழுதும் நமக்கு என்னதான் கிடைக்கும் அப்படின்னா 9 தான் கிடைக்கும். So, இதான் the whole pattern. இது வந்து worth match pattern சொல்லிருப்பாங்க. 1 2 4 7 8. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி this is controlled by 3 and also 5 7 8 is also controlled by 4. This number is controlled by 3. This is also controlled by 6. The whole universe is also controlled by 9. Tesla believed that the whole universe is controlled by 9. Lot of example is that here the diameter of the moon, the universe of the diameter of the moon is what a miles, 2160 miles. So adding this value 2 plus 1 plus 6 plus 0 we get that 9. The same thing, the diameter of earth is 7920 miles. So we get that 7 plus 9 plus 2 plus 0 is also 18. Again we split that 1 plus 8 equal to 9. So next one is the diameter of the sun is 8,64,000. Here the 8 plus 6 plus 4 plus 0 0 we get that 18. 1 plus 8 equal to 9. Next for 30 days, everybody knows that 30 days in a month. So 3 plus 0 is 3. 12 months in a year. Here also 3. 1 plus 2 equal to 3. 360 days in a year. Here also 3 plus 6 equal to 9. The same pattern was used in many things. The Great Pyramid of Egypt has many results around 3 இந்த நம்பரை வச்சு தான் Great Pyramid பார்த்திருக்காங்க. Pyramid ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. Pyramid ஓட weight பாத்தீங்கன்னா 6 million tons. 4 pyramids ஓட மொத்த total feet height of the value is 750. So அதனால 7 plus 5 plus 10 plus 0 அதுவும் 12. அப்போ 1 plus 2 ஓட வேல்யூ நமக்கு என்னதான் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா 3ன்ற வேல்யூ தான் கிடைச்சிருக்கு. So other than the whole time நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா லைட்டோட ஸ்பீட் எவ்வளவு செகண்ட்ஸ் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் 1,86,282 miles per second. So adding this value for 1 lakh, 1 plus 8 plus 6 plus 2 plus 8 plus 2 that is equal to 27. We get that value is 9. Everybody knows that the number of planets in the solar system is also 9. You convert a seconds in hour. Seconds in 1 hour equal to 3,600. So here 3 plus 6 plus 0 0 is equal to 9. Seconds in a day. Second is how to convert into day. We get that value is
8 plus 6 plus 4 plus 0 plus 0, we get that 9 seconds in a week. The seconds value is converted into hours or day or week or month. Everything with some of the values, we get that value is 9. The same thing we have used in minutes in a day. Per day, how many minutes? 1440 minutes. Adding this value, 1 plus 4 plus 4 plus 0 equal to 9. Minutes in a week. Minutes in a week is 1,80,000. So 1 plus 0 plus 0 plus 8 plus 0 equal to 9. Minutes in a month, that value is 4 plus 3 plus 2 plus 0 plus 0, we get that 9 minutes in here. The total time and seconds, minutes, the sum of the value is equivalent to 9. Next thing is, everybody knows the circle. The total degree of a circle is 360 degrees. So adding 360 degree, 3 plus 6, we get that 9. Okay. Now the whole circle is divided into half. We get the whole circle is divided into half. We get that 180 degree. Here the 180 degree can be adding the values 1 plus 8, that is equal to 9. Again we get 180 degrees divided into 90. Another half, because the whole circle is 360 degree. Next this is divided. This is half of the circle is 180 degree. The 180 degree is half of the circle is 90 degree. Here the 9 plus 0 equal to 9. Again the half of the circle is divided into half. Again 90 degree la half of the circle, half of the degree வந்து 45 degree. அந்த 45 degree ஆட் பண்ணுங்க 9 தான் கிடைக்கும். அந்த 9 ல அந்த 45 திரும்ப half பண்ணனும் அப்படினா 22.5 கிடைக்கும். So அந்த total value 9 தான் கிடைக்கும். So டோட்டலா சர்க்கிள்ல எந்த half நீங்க டிவைட் பண்ணிருந்தாலும் அதுல இந்த digit root அப்படினு சொல்லுவாங்க. இந்த டிஜிட்டோட values தான் 1 plus 8 ஓட வேல்யூ வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு அப்படினா 9 க்கு ஈக்குவலா இருக்கு. So இது எல்லாத்தையுமே வந்து இதனால தான் வந்து டெஸ்லா வந்து 9 வந்து ஹோல் யூனிவர்ஸே கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னு சொல்லிருக்காருன்னு அதுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாரும் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. So அதே மாதிரி ரெக்டாங்கிள்ஸ், pentagon oda degree of the total inner degree, interior angle of the pentagon, interior angle of a rectangle, interior angle of a square, interior angle of hexagon, எந்த ஒரு angle உடைய interiors நீங்க எடுத்து பார்த்து அதுக்கு sum of the values, sum of the digits, single digit க்கு sum பண்ணீங்கனாலும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய values வந்து only 9 தான் கிடைக்கும். அது என்ன டிஜிட்டா இருந்தாலும் சரி நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து 9. So 9 is present everywhere in this universe. So நம்ம இந்த ரிலிஜியன்ஸ்ல நாம வந்து ஒரு ஓம் அப்படின்ற ஒரு மந்திரம் சொன்னோம் அப்படின்னா அது எவ்வளவு ஃப்ரீக்வன்சில போய் ரீச் ஆகுது அப்படின்னா 432 அப்படின்ற ஃப்ரீக்வன்சில போறதுனால அதையும் ஆட் பண்ணி பார்த்தாலும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் வந்து 9 தான். ஸோ நம்ம எல்லாத்துலயும் கோயில் போனோம் அப்படின்னா அது 3 தடவை சுத்துவோம், ஏதாவது சாமி பண்ண 108 தடவை செய்வோம். ஸோ அதையெல்லாம் ஆட் பண்ணாலும் நமக்கு கிடைக்கிற 9 வந்து நம்பர்ஸ் வந்து 9 தான் கிடைக்குது. ஸோ அதே மாதிரி பகவத்கீதையில வந்து மொத்த சாப்டர்ஸ் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா 18. ஸோ 1 plus 8 we get that value is also 9. இந்த வார் நடக்கும்போது 18 நாள் நடந்துச்சு. ஸோ அந்த 18ஐயும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 1 plus 8 ஓட வேல்யூ வந்து 9. சோ அந்த வார் முடிஞ்சிட்டு ரிமைனிங் இருக்க மக்கள் வந்து எத்தனை இருக்காங்க அப்படின்னா 1 plus 8. சோ நம்மளோட சிம்பிள் ஓம் சிம்பிள் ரெப்ரசன்ட் பண்றதுமே எதுல தான் இருக்கும் அப்படின்னா 369. இதோட ரெப்ரசன்டேஷன் தான் அப்படி போட்டுருக்காங்க. ஓம் சிம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இங்க 3 ரெப்ரசன்ட் பண்றது மாதிரியும் இந்த பக்கம் உள்ள வேல்யூ 6, இந்த பக்கம் உள்ள வேல்யூ வந்து 9. ஹோல் நம்மளோட இது வந்து எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா டிஜிட் ஆஃப் த வேல்யூ ஓமோட ரெப்ரசன்டேஷனும் 9. So the whole universe is also controlled by that the number 9. In astrologyனாலும் சரி எல்லாத்துலயுமே அதுதான் நம்ம சொல்லுவோம். இப்ப நம்ம 0க்கும் 9க்கும் ஒரு ரிலேஷன். 0னா நம்ம என்ன எடுத்துக்கோம்னா நத்திங், ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ 9ன்றது வந்து நம்பர்ஸ் வந்து எவ்ரிதிங் இந்த உலகத்துல எல்லாமே, ஏன்னா நம்ம தான் சொல்லிட்டோம் யூனிவர்ஸ்ல எல்லாமே 9 தான், ஹோல் யூனிவர்ஸவே கண்ட்ரோல் பண்றது 9 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ 9க்கு பதிலாக 0 ரீப்ளேஸ் பண்ணாலும் 0க்கு பதிலாக 9 ரீப்ளேஸ் பண்ணாலும்
ஸோ ரெண்டு ஒரே வேல்யூ தான் கிடைக்கும். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். The number 9 is same as 0. So a 9 is equal. Taking any number, if we replace 0 by 9, எந்த சேஞ்சஸ்மே வராது டிஜிட் ரூல்ல. அது செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் 708. இது டிஜிட் ரூட் பாத்தீங்க அப்படின்னா 1 plus 0 plus 8. The total value you have to check it. It is 15. 1 plus 5 ஓட வேல்யூ 6. இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா நம்ம எதுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம்னா 0க்கு பதிலாக நம்ம 9 ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம். இதே எக்ஸாம்பிள். இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்ல டிஜிட் ரூட்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 7 0க்கு பதிலா 9 ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க. 9 ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது 9 8 கிடைக்கும். So இதோட sum of the values பார்த்தோம் அப்படின்னா 7 plus 9 plus 8. So the total value is 24. Here 2 plus 4 equal to 6. So நம்ம 708க்கு போட்ட digit root 6 தான். அதே மாதிரி 798க்கு போட்ட digit root 6 தான். So 0க்கு பதிலா 9 ரீப்ளேஸ் பண்ணாலும் 9க்கு பதிலா 0 ரீப்ளேஸ் பண்ணாலும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய digit rootல எந்த மாற்றமுமே இருக்காது. So அது digit root மட்டும் செக் பண்றது இல்ல. இது மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சேம் வேல்யூஸ் தான் கிடைக்கும். இந்த digit rootல மல்டிப்ளை பை 0 நமக்கு தெரியும் எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பை 0வால மல்டிப்ளை பண்ணாலும் we get that value is 0. So 345 into 0 we get a 0. 465 into 0 is 0. 875 into 0 equal to 0. So the same number is again multiplied by 9. Again multiply by 9 கிடைக்கும் போதும் we get எதுக்கெல்லாம் 0க்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணா மட்டும்தான். So 345 வந்து 9 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 3105 கிடைக்கும். So இதையும் டிஜிட் ரூட் கண்டுபிடிக்கலாம். 3 plus 1 plus 0 plus 5 டிஜிட் ரூட் கண்டுபிடிச்சா அங்க நமக்கு 9 வேல்யூ 65 into 9 we get 4185 என்ற வேல்யூ. அதிலையும் 4 plus 1 plus 8 plus 5 that is equal to 18 plus 8 equals 9. So 875 equal to 875 into 9 7875. இந்த வேல்யூ சம் பண்ணும்போது we get that 9. Number 9 represents all the numbers. So இதுல கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்றோம்னா 0வும் 9 இருக்குன்னா the whole universe is nothingness and everything. எல்லாமே இந்த உலகத்துல 9 கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படி 0க்கு தான் எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா 9ன்ற வேல்யூவை தான் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்கிறதுனால also the 9 represents itself nothingness and also everything. So 9 is the king of the number and controls the number and space and time. Tesla believed that 369 is 369 உடைய importance the whole universe is also controlled by n numbers. So இது நம்மளோட பேட்டர்ன் காட் ப்ளூ பிரிண்ட் காட் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து பைனரி சிஸ்டம் தான். இந்த பைனரி சிஸ்டத்துல ஒரு ஃபர்டிலைசர் எக் வந்து சிங்கிளா இருக்கும். அடுத்த ஸ்டேஜ் போகும்போது 2 செல்லா மாறும். அதான் 2 cells. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் 4 cells. அந்த 4 அகைன் என்னவா மாறி இருக்கும்னா 8 செல்லா மாறும். ஸோ 18. ஸோ இதை வந்து ப்ளூ பிரிண்ட் ஆஃப் அ காட் த பேட்டர்ன். இந்த 2 பைனரி சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த பேட்டர்னை நம்ம பார்த்துருப்போம். இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ஸ் யூஸ் பண்ணது வந்து டெஸ்லாக்கு வந்து அந்த டபுள் ஆஃப் த வேல்யூ 369 வந்து எப்பயுமே இருக்கணுமா 3 டைம்ஸ் அது ஏதாவது ஒரு நினைச்சோம் அப்படின்னா 3 டைம்ஸ் அதை எழுதி பார்க்கணுமா சொல்லி பார்க்கணுமா 9 டைம்ஸ் அதை இமேஜின் பண்ணி பார்க்க முடியுமா. அப்துல் கலாம் சொன்ன மாதிரி நம்ம ட்ரீம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் அது கட்டாயம் அச்சீவ் ஆகும்னு சொல்ற மாதிரி நம்ம இது ஒரு பேட்டர்ன். இது எல்லாத்துமே ஒரு மென்டல் ஹெல்த்துக்காக நீங்க டெஸ்ட் பண்ணியும் பார்க்கலாம். ஏதாவது ஒன்று நடக்கணும் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கிடைக்கிறதுக்காக நீங்க என்ன வேணுமோ அதை 3 டைம்ஸ் எழுதிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் கேப் விட்டோடனே அதை என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கணுமா 6 டைம்ஸ் அது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணுமா. அப்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் போது அந்த மைண்ட் வேவ்ஸ்ல அது உள்வாங்கிக்கிறோமா. ஸோ அப்புறம் அதை வந்து நம்ம மைண்டுக்குள்ள கொண்டு போனோன்னே 9 டைம்ஸ் அதை இமேஜின் பண்ணி பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா நம்மளோட எண்ணங்கள் எல்லாமே அதை நோக்கி தான் போகும். ஸோ அதனால 369 these are the importance in 369. டெஸ்லாவை பத்தி நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் போட்டீங்க. யூடியூப்ல போட்டாலும் சரி எதுல போட்டாலும் எப்படி நம்ம மைண்ட் செட்டப்பை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படின்றது நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் இவர் சொல்லியிருக்காரு. Thank you for all.
Thank you, ma'am, for your valuable lecture. Next, I invite Dr. S.P. Nandini, ma'am. We find immense pleasure to introduce our resource person, Dr. S.P. Nandini, who have been working as Assistant Professor, Department of Mathematics, the Standard Fireworks Rajarathinam College for Women, Sivagasi. Her research field is graph theory. She published more than 6 papers in reputed journals. She got an Best Paper Award in International Conference. I welcome you, ma'am. Thank you, Agila, for your introduction. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். I would like to express my gratitude to all esteemed organizers of Tamil Nadu Teacher Education University and organizers of the Standard Fireworks Rajarathinam College for Women, Sivagasi. Our Honorable President Tirumadi Tilagavati Ravindran ma'am, our Honorable Secretary Tirumadi Aruna Ashok ma'am, young and energetic our Principal Dr. T. Palanishwari ma'am, respected HOD Mrs. D. Rostein Gnanakumari ma'am, and respected Professor Dr. S. Bethanachi Selvam ma'am, for providing me an opportunity to
take part in the world record of the longest multinational virtual confluence on the occasion of 11th President of India, Dr. APJ Abdul Kalam birthday celebration. என்னுடைய தலைப்பிற்கு செல்வதற்கு முன் நமது முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் பற்றி சில வரிகள். பாரத தாயின் தவப்புதல்வன், பாரத தாயின் தவப்புதல்வன், ஏழையாய் பிறந்தவன், களத்தில் சிறந்தவன், களத்தில் சிறந்தவன், விண்கலத்தின் நாயகன், விண்கலத்தின் நாயகன், குடியரசை ஆண்டவன், குடியரசை ஆண்டவன், எளிமையாய் வாழ்ந்தவன், தமிழுக்கு பெருமை சேர்த்தவன், தமிழுக்கு பெருமை சேர்த்தவன், தமிழனாய் தமிழ்நாட்டிற்கும் பெருமை சேர்த்தவன், தமிழனாய் தமிழ்நாட்டிற்கும் பெருமை சேர்த்தவன். ஒரு சமயம் பிபிசி நிறுவனம் பிறந்த நாள் என்றால் என்ன என்று முக்கியமான விஐபிகளிடம், முக்கிய நபர்களிடம் கேள்வி கேட்டபோது சிறந்த பதிலாக நமது முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களின் பதில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. அந்த பதில் என்னவென்றால், வாழ்க்கையில் அந்த ஒரு நாள் தான் உன் அழுகை குரல் கேட்டு உன் தாய் சிரிப்பது என்று சாதுரியமாகவும் சாமர்த்தியமாகவும் பதிலளித்தார். தாயின் பெருமையை இந்த உலகிற்கு உணர்த்தியவர். இப்ப என்னோட டாபிக் நான் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கிரிப்டோகிராஃபி பத்தி நான் சொல்ல போறேன். சோ கிரிப்டோகிராஃபி அப்படின்னா என்ன தமிழ் மீனிங்? ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்கா? ஸ்கிரீன் தெரியுதா எல்லாருக்கும்? எஸ் மேம். விசிபிள் மேம். ஒவ்வொன்றா கிளிக் பண்ணி போக முடியாது. என்னுடைய தலைப்பு அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கிரிப்டோகிராஃபி, ரகசிய எழுத்துக்களையின் பயன்பாடுகள். கிரிப்டோகிராஃபி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட ஒரு சீக்ரெட்டா ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறது தான். ரகசியமா நம்ம ஒரு மெசேஜ் சொல்றது. அந்த காலத்துல எல்லாம் ராஜாக்கள் வந்து தூதுவர்கள் வச்சிருப்பாங்க. வேற நாட்டு பக்கத்து நாடுகள்ல இருந்து என்ன செயல்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறதுக்காண்டி தூதுவர்கள் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து ரகசிய செய்தி புறா மூலமா அனுப்பி விடுவாங்க. இப்ப வந்து அதுக்கு வந்து நமக்கு இப்ப கிரிப்டோகிராஃபி அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. So cryptography is the study of secret communication technique that allow only the sender and intended recipient of a message to view its content. அதாவது யார் அனுப்புறாங்களோ அவங்க மூலமா வந்து டைரக்டா வந்து யாருக்கு போகணுமோ, that is authentic அத்தரைஸ்டு பார்ட்டிக்கு அந்த மெசேஜ் ரீச் ஆகணும். கிரிப்டோகிராஃபி அப்படிங்கிற வேர்டு பாத்தீங்கன்னா, அந்த மெசேஜ் பாத்தீங்கன்னா தெளிவா இருக்கக்கூடாது, ஒரு குறுஞ்செய்தியா இருக்கணும், நான்சென்ஸ் மெசேஜா இருக்கணும். அதை வந்து
வேற யாரும் பார்த்தாங்கனாலும் அந்த மெசேஜை கண்டுபிடிக்க கூடாது, கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கிறது தான் கிரிப்டோகிராஃபி. சென்டிங் சீக்ரெட் மெசேஜ், ரகசிய எழுத்துக்களை அப்படிங்கிறது தான் கிரிப்டோகிராஃபி. இது வந்து கிரிப்டோஸ் அப்படிங்கிற கிரீக் வேர்ட்ல இருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க. கிரிப்டோஸ் அப்படிங்கிற கிரீக் வேர்டோட மீனிங் என்ன? ஹைடன், மறைக்கப்பட்ட. க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட் டு என்கிரிப்ஷன் விச் இஸ் அதாவது என்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம ஒரு மெசேஜ் இருக்கு அதை நம்ம அனுப்புறோம் அப்படின்னா அதை வந்து என்ன பண்றோம்னா நான்சென்ஸ் மெசேஜா அப்படிங்கிற என்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் மூலமா அந்த மெசேஜ் வந்து புரியாத மாதிரி நம்ம மாத்தி அதை வந்து அனுப்புறோம் நம்ம. அதுக்கு பேரு அந்த நான்சென்ஸ் மெசேஜா மாத்துற அந்த மெசேஜ் வந்து அந்த நேம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சைஃபர் டெக்ஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் யாருக்கு ரீச் ஆகணுமோ அந்த அத்தரைஸ்டு பார்ட்டிக்கு ரீச் ஆனோன்னா அந்த மெசேஜ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அகைன் வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கணும், என்ன அந்த இதை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அந்த மெசேஜ் வந்து அவங்க அந்த யார் அத்தரைஸ்டு பார்ட்டிக்கு ரீச் ஆயிரும். Cryptography also covers the obfuscation information in images using techniques such as microdots and merging. அதாவது இமேஜஸ் யூஸ் பண்ணி அனுப்புவாங்க. சப்போஸ் மோனோலிசா சிம்பிள் மாதிரி அனுப்பி அதுல பாத்தீங்கன்னா அதை பார்க்கும்போது அந்த இமேஜா தெரியும், மோனோலிசா இமேஜ் தான் அனுப்பியிருக்காங்கன்னு சொல்லி தெரியும். ஆனா அதை ஜூம் பண்ணியோ வேறையாவது எங்கேயாவது நல்லா ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம்னா அதுல வந்து அந்த மெசேஜ் சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது இன்டைரக்டா வேற யாருக்கும் தெரியாம சீக்ரெட் அனுப்புறதுக்காண்டி உள்ளதுதான் கிரிப்டோகிராஃபி. ஸோ அந்த எலக்ட்ரானிக் டேட்டா நம்ம வாட்ஸ்அப், இமெயில் இதுல எல்லாம் நம்ம டேட்டாஸ் மெயில் பண்றோம் இல்லையா, the most common use of cryptography is to encrypt and decrypt email and other plain text. என்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா ஒரு மெசேஜ் வந்து நம்ம அனுப்புற மெசேஜ் வந்து நான்சென்ஸ் மெசேஜா மாத்துறதுக்கு பேர் தான் என்கிரிப்ஷன். அதை வந்து திருப்பி வந்து ரிவீல் பண்ணி ஒரிஜினல் மெசேஜா மாத்துற ஃபங்க்ஷனுக்கு பேரு தான் டிகிரிப்ஷன், டிகிரிப்ட் இமெயில். ஸோ இதுல இமெயில யூஸ் பண்றோம், வாட்ஸ்அப்ல யூஸ் பண்றோம், நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்றோம். ஸோ கீ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான கீ நம்ம யூஸ் பண்றோம். சிமெட்ரிக் கீ, தட் இஸ் சீக்ரெட் கீ. அசிமெட்ரிக் கீ வந்து பிரைவேட் கீன்னு சொல்லி சொல்லுவோம். டேட்டா இஸ் என்கிரிப்டட் யூசிங் சீக்ரெட் கீ, தென் போத் தி என்கோடட் மெசேஜ். அதாவது என்கோடட் மெசேஜ் தான் நான் சொன்னேன் சீக்ரெட் மெசேஜ். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சீக்ரெட் கீ என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் அவங்களால அதை விசிபிள் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ அந்த மோனோலிசா சிம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி மோனோலிசா இமேஜ் மட்டும்தான் தெரியும் மற்றவங்களுக்கு. அதை ஜூம் பண்ணி பார்த்தாதான் அதுக்குள்ள வந்து ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் நமக்கு போட்டிருப்பாங்க. ஸோ தேர்ட் பார்ட்டியால தட் இஸ் அன்அத்தரைஸ்டு பார்ட்டி, யாரு சென்டர் அண்ட் ரிசீவருக்கு மட்டும்தான் அந்த மெசேஜ் வந்து தெரியணுமே தவிர்த்து வேற யாரும் அன்அத்தரைஸ்டு பார்ட்டிக்கு அந்த மெசேஜ் வந்து தெரியக்கூடாது. ஸோ இந்த கிரிப்டோகிராஃபில ரெண்டு விதமான கீ யூஸ் பண்ணாங்க நான் சொன்னேன். ஒன்று வந்து பப்ளிக் கீ, அது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். இன்னொன்று வந்து பிரைவேட் கீ. ஸோ பட் இது வந்து யாருக்கு மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா சோர்ஸுக்கும் ரிசீவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். சென்டருக்கும் ரிசீவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். when the message arrives only the recipients
private key will decoded. அதாவது private key பண்ணி டீகோட் பண்ணி அந்த ஒரிஜினல் மெசேஜ் என்னங்கறத பாக்குறது யாருக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா ரிசீவருக்கு மட்டும்தான் அந்த இதை யூஸ் பண்ண முடியும். எதை எதை உலகம் கதை கதைகிறதோ Cryptography or cryptology is about constructing and analyzing protocols that prevent the third party. Other third party இருந்து நம்மளோட மெசேஜை வந்து பாதுகாத்து அனுப்புறது. இதுல வந்து என்ன மாதிரி aspects இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா data confidentiality, data integrity or authentication, non-reputation or the central to modern cryptography. Modern cryptography ல இது எல்லாமே நம்ம பயன்படுத்தப்படுறாங்க. So இத பத்தி நம்ம தெளிவா பின்னாடி வர இதுல பார்க்கலாம். மாடர்ன் கிரிப்டோகிராஃபில வந்து எக்ஸிஸ்ட் அட் தி இன்டராக்ஷன் ஆஃப் தி டிசிப்ளின்ஸ் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ். மாடர்ன் கிரிப்டோகிராஃபி மேத்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங், கம்யூனிகேஷன் சயின்ஸ் அண்ட் பிசிக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கிரிப்டோகிராஃபி இன்க்ளூட்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ், அதாவது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இ-காமர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், சிப் பேஸ்டு கார்ட்ஸ், தட் இஸ் நம்மளோட ஏடிஎம் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு, டிஜிட்டல் கரன்சிஸ், டைரக்டா பார் கோடு மூலமா நம்ம ஷாப்ல போனோம்னா இங்க வந்து அந்த பார் கோடை வந்து காமிச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், நம்மளோட அக்கௌண்ட்ல இருந்து பேமெண்ட் பண்ணிடலாம். கம்ப்யூட்டர் பாஸ்வேர்ட்ஸ்ல இருக்கு, அந்த மிலிட்டரி கம்யூனிகேஷன்ஸ்லயும் இது யூஸ் பண்றாங்க. So that is cryptography is the study of mathematical technique related to the aspect of information security. நம்ம கொடுக்கிற information security such as confidential இருக்கணும், நமக்கு மட்டும் தெரிஞ்சதா இருக்கும், யாருக்கு அனுப்பணுமோ அவங்களுக்கு ரிசீவருக்கும் சென்டருக்கு மட்டும் தான் கான்ஃபிடென்ஷியலா இருக்கணும். டேட்டா இன்டெகிரிட்டி அண்ட் என்டிட்டி ஆத்தென்டிகேஷனா இருக்கணும். Cryptography is providing information security rather than one kind of, it is a one kind of technique. இது முத எப்ப யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வார் டயத்துல வந்து சீக்ரெட் மெசேஜ் அனுப்புறதுக்காண்டி மிலிட்டரி வந்து கிரிப்டோகிராஃபி யூஸ் பண்ணாங்க. இத வந்து டெவலப் பண்ணது யாருன்னா Joint Cipher Bureau is an agency of Indian Armed Force responsible for அந்த ப்ரோக்ராம் நடந்துட்டே இருக்கு லைவ்ல. So முத வந்து கிரிப்டோகிராஃபியை டெவலப் பண்ணது வந்து ஜாயிண்ட் சைஃபர் பியூரோ இஸ் an agency of Indian Armed Forces responsible for signal intelligence and crypto analysis and coordinating similar activities operations of military intelligence agencies. அதாவது மிலிட்டரியில வந்து நிறைய வந்து இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So objective of cryptography என்ன அப்படின்னா privacy or confidentiality, data integrity, authentication or identification, non-reputation. Privacy or confidentiality, that is நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ரிசீவருக்கும் சென்டருக்கும் மட்டும்தான் தெரிஞ்சபிளா இருக்கும். அன்அத்தரைஸ்டு பார்ட்டி வந்து அந்த மெசேஜ் அக்சசபிளா இருக்கக்கூடாது. அதுதான் பிரைவசி அண்ட் கான்ஃபிடென்ஷியலிட்டி. நம்ம சிஸ்டம்ல நம்ம லேப்டாப்லயோ இல்ல நம்ம வீட்டுல இருக்க சிஸ்டம்லயோ இல்ல ஏதோ ஒரு ஆபீஸ்ல இருக்க சிஸ்டத்துல நம்ம வந்து டேட்டாஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த டேட்டாவை பிரிண்ட் பண்ணி வேற அன்அத்தரைஸ்டு பார்ட்டியால பிரிண்ட் பண்ணக்கூடாது, அதை எடுத்து பார்க்க முடியக்கூடாது. and other form of disclosures including simply revealing the existence of an object. அந்த ஆப்ஜெக்ட வந்து இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் என்ன டேட்டா வந்து வேற அன்அத்தரைஸ்டு பார்ட்டியால பார்க்க முடியாததா இருக்கணும், கான்ஃபிடென்ஷியலா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ். செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா டேட்டா இன்டெகிரிட்டி, ensure that the only authorized party, நான் சொன்ன மாதிரி authorized party யாரு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்களால மட்டும்தான் அதை வந்து மாடிஃபை பண்ண முடியும். சப்போஸ் வந்து இப்ப ஜனவரி 26 வந்து நமக்கு நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கான்ஃபிடென்ஷியலா வராங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டா மாடிஃபை பண்ணி ஒரு மெசேஜ் வருது நம்மளோட சீஃப் மினிஸ்டருக்கு,
வருது அப்படின்னா அதை மெசேஜை மாத்தி வேற டேட்டா மாத்தி மாடிஃபை பண்றது வந்து யாரால மட்டும்தான் பண்ண முடியும். சப்போஸ் அவர் 26th வர்றது 25th வரதா இருந்தாலும் 25th ஜனவரி வரதா இருந்தாலும் அந்த மெசேஜை மாடிஃபை பண்றது அத்தரைஸ்டு பார்ட்டியால தான் மாத்த முடியணும் அப்படிங்கிறது தான் டேட்டா இன்டெகிரிட்டி. அந்த மாடிஃபிகேஷன்ல வந்து ரைட்டிங், சேஞ்சிங், அந்த ஸ்டேட்டஸ் என்னங்கிறத சேஞ்ச் பண்றது, வர்றதை கூட வரமாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மெசேஜை மாத்திடலாம். டெலிட்டிங், மொத்த மெசேஜே வந்து போக விடாம தடுக்கிறது. கிரியேட்டிங், டிலேயிங், அதாவது மெசேஜ் வந்து டிலே பண்ணி அனுப்புறது. ரீப்ளேயிங் அண்ட் டிரான்ஸ்மிட்டட் மெசேஜஸ். ஆத்தன்டிகேஷன் அண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன். இப்போ ஒரு மெசேஜ் நமக்கு வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒருத்தவங்கள்ட்ட வந்து நீங்க கேட்டிருக்கீங்க ஒரு சீக்ரெட்டான ஒரு மெசேஜ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த சப்போஸ் உங்களோட வாட்ஸ்அப்லயே ஒரு அன்னோன் நம்பர்ல இருந்து ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ் வந்திருக்கு அப்படின்னா அதோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் யாருன்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க அவங்க சேவ் பண்ணுவீங்க. அந்த ஒரிஜினாலிட்டி யாரு, ஆரிஜின் யாரு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த கிரிப்டோகிராஃபில ஒன் ஆஃப் தி அப்ஜெக்டிவ் இருக்கு. நம்ம ஆரிஜின் யாருன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இல்லைன்னா பிளாக் பண்ணிடுவோம். தப்பான ஒரு மெசேஜ் போட்டு அன்னோன் நம்பர்ல இருந்து வாட்ஸ்அப்லயோ இல்ல மெயிலையோ வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், அதை டெலீட் பண்ணிடுவோம். இல்ல வாட்ஸ்அப்ல என்ன பண்ணிடுவோம், பிளாக் பண்ணிடுவோம். போன்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிடுவோம், அந்த நம்பரே பிளாக் பண்ணிடுவோம். அவங்கள்ட்ட இருந்து கால் வர முடியாத மாதிரி பண்ணுவோம். அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னா நம்ம போலீஸ்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நம்ம நிறைய போகலாம். தட் இஸ் ஆரிஜின். அந்த எந்த யார்கிட்ட இருந்து மெசேஜ் வந்திருக்குங்கிறத ஆரிஜின் ஆஃப் த மெசேஜ் நமக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து அது வந்து ஃபால்ஸா இருக்கக்கூடாது. ஆரிஜின் நம்ம வந்து நம்ம சப்போஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க அனுப்பியிருக்காங்க நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க, பட் அந்த அவங்க அனுப்பாம வேற யாரும் அனுப்புறது அந்த போனை வாங்கி, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. போனை வச்சுட்டு போயிடுவாங்க, இவங்க போனை எடுத்து வேற யாராவது அந்த கேர்ள்ஸ் நேமை பார்த்து மெசேஜ் அனுப்புறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குது. ஸோ ஆரிஜின் என்ன, ஒரு போன்ல இருந்து வந்தாலுமே யார் அனுப்புனாங்கிறது கூட இப்போ வந்து நம்ம பாதுகாப்பா இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் கிரிப்டோகிராஃபில இருக்கு அப்ஜெக்டிவ்ஸா. அண்ட் நான் ரெப்புடேஷன். தட் இஸ் சப்போஸ் நம்ம ஒரு மெசேஜ் நம்ம அனுப்பிட்டோம் அப்படின்னா சென்டராலேயோ ரிசீவராலேயோ அந்த மெசேஜை வந்து டினை, அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றது சென்டர்ல இருந்து ரிசீவருக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுறத தடுக்க முடியாததா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் கிரிப்டோகிராஃபியோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ். தென் நார்மல் ஃப்ளோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தட் இஸ் நம்ம ஒரிஜினல் நான் சொன்ன மாதிரி ஆரிஜின் சோர்ஸ்ல இருந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு கரெக்டா ரீச் ஆச்சு அப்படிங்கிறதுனா நார்மல் ஃப்ளோ. the message flows from the source to the destination without any security. எந்த விதமான செக்யூரிட்டி அட்டாக்கும் இல்லாம அந்த மெசேஜ் வந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து நார்மல் ஃப்ளோ. ஸோ இந்த நார்மல் ஃப்ளோவை தடுக்கிறது 4 விதமான செக்யூரிட்டி அட்டாக்ஸ் இருக்கு. அது என்னென்னு பார்க்கலாம். there are 4 general categories of attacks: interruption, interception, modification and fabrication. So first interruption. So இதோட உங்களுக்கு தமிழ் மீனிங் தெரியும். that is an asset of the system. அதாவது சிஸ்டம்ல இருக்க ஏதோ ஒரு அசெட்டை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணது, இல்ல அன்அவைல் பண்றது, ஹார்ட் டிஸ்கை உடைக்கிறது. அது வந்து நம்ம இருக்கிற மெசேஜை வந்து போட்டோஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து வேணும்னே வந்து அதை வந்து டெலீட் பண்றது. இந்த மாதிரி அவைலபிலிட்டி வேற யாராவது அன்அத்தரைஸ்டு பார்ட்டி அதை வந்து டெலீட் பண்ணி விடுறது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் இன்க்ளூட் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் எ பீஸ் ஆஃப் ஹார்ட்வேர். நம்ம ஒரு ஹார்ட்வேர்ல அது வந்து முக்கியமான ஒரு கொட்டேஷன் ஏதோ ஒன்று ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அதை வந்து ஹார்ட்வேரை உடச்சு போடுறது, ஹார்ட் டிஸ்க் உடைக்க போறது. அப்ப அப்படி இல்லைன்னா நம்மளோட கேபிள் இருக்கு இல்லையா, கம்யூனிகேஷன் கேபிள், நெட்வொர்க் கேபிளே புடுங்கி போட்டுட்டு போயிடுறது. அதை வந்து கட் பண்ணிட்டு போறது. டிசேபிளிங் ஆஃப் த ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். அதுதான் இன்டரப்ஷன். சோர்ஸ்ல இருந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு ரீச் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி அதை தடுக்கிறதுக்கு பேரு தான் இன்டரப்ஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்செப்ஷன். an unauthorized party gains access to an asset. that is அதாவது நம்ம சோர்ஸ்ல இருந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு மட்டும் இல்லாம வேற ஏதோ ஒரு தேர்ட் பார்ட்டிக்கு அந்த மெசேஜ் வந்து கெயின் ஆகுது அப்படின்னா அதுதான் இன்டர்செப்ஷன் சொல்றாங்க. இன்டர்செப்ஷன். this is an attack on confidentiality. அதாவது அந்த மெசேஜ் வந்து நான் கான்ஃபிடென்ட்டா சீக்ரெட்டா சொல்லி இருக்கேன் அப்படின்னா அது வந்து வேற யாருக்கோ தெரிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறது போது கான்ஃபிடென்ஷியலிட்டி வந்து அட்டாக் ஆகுது. அந்த வந்து கான்ஃபிடென்ஷியலிட்டி வந்து உடைக்கப்படுது. இந்த அன்அத்தரைஸ்டு பார்ட்டி குட் பி எ பர்சனா இருக்கலாம், அது ஒரு கம்ப்யூட்டரா இருக்கலாம். முன்னாடி காலத்துல என்ன பாத்தீங்கன்னா கேபிள் டிவி இருந்தாலும் அந்த கேபிள் வயர் கனெக்ஷன் கொடுத்து ரூபாய் கொடுத்து வாங்கினாதான் கேபிள் கனெக்ஷன் வாங்க முடியும். ஆண்டனா உள்ள டிவி பாத்தீங்கன்னா டிடி சேனல் மட்டும் தான் தெரியும். அப்போ வந்து அந்த கேபிள் வயர் பக்கத்துல நம்மளோட ஆண்டனா வயர் போனாலே நம்ம வந்து காசு கட்டாமே அந்த பக்கத்துல இல்ல
லைட்டா வந்து 2 வயரையும் வந்து நூல் வச்சு கட்டிட்டோம்னாலே நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த கனெக்ஷன் மூலமா கேபிள்ல சன் டிவி, இப்ப இருக்க விஜய் டிவி எல்லாமே இப்ப அதுதான் பாத்துட்டு இருக்கோம். முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா வெறும் டிடி மட்டும் தான் இருக்கும். அதுவுமே பர்டிகுலர் டயத்துல மட்டும் தான் நம்ம தமிழ் சேனல்ஸ் பார்க்க முடியும். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ இது மாதிரி அன்அத்தரைஸ்டு பார்ட்டி காசு கட்டாம அப்படி பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க சில பேரு. ஸோ எக்ஸாம்பிள் இன்க்ளூட் நம்ம அந்த சொன்னேன் இல்லையா வயர் டேப்பிங், அதாவது ஏற்கனவே நம்ம இருக்கிற சர்வர்ல இருந்து நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்து ஏற்கனவே அந்த ஃபைல்ஸ் நம்ம சிஸ்டத்துல இருக்க ஃபைல்ஸ் வந்து காப்பி பண்ணிக்கலாம். இல்லிசிட் காப்பிங் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இல்ல ஏதோ ஒரு இதுக்காண்டி நம்ம கோடிங் எழுதி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த கோடிங்கையும் வந்து காப்பி பண்ணிக்கலாம். அது வந்து இது வந்து இன்டர்செப்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. that is the message from the sourceல இருந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு ரீச் ஆகுது. அந்த சப்போஸ் வந்து ஒரு கோடிங் கொடுக்குறாங்க, டெண்டர் விடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு கம்பெனி வந்து சப்போஸ் எங்க காலேஜ் கேன்டீனுக்கு டெண்டர் விடுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மினிமமா வந்து சாப்பாட்டுக்கு யார் கோட் பண்ணிருக்காங்களோ வந்து அவங்களுக்கு தான் டெண்டர் அந்த இது அவைல் பண்ணுவாங்க, கேன்டீன் இன்சார்ஜ் கொடுப்பாங்க. அப்படி இல்லாம அப்ப நிறைய ஃபுட் சப்ளை ஹோட்டல்ஸ்ல எல்லாம் டெண்டர் கேட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் அந்த மாதிரி கோட் பண்ணும்போது மினிமம் கோட் பண்றவங்களுக்கு தான் டெண்டர் கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு நிறைய கம்பெனிஸ்ல இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு டெண்டர் கொடுக்கறது. அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம சப்போஸ் அவர் 1000 ரூபான்னு கோட் பண்ணியிருக்காரு, அந்த கம்பெனிக்கு 1000 ரூபாய் கோட் பண்ணியிருக்காருன்னா இவர் வந்து இந்த இன்டர்செப்டர் தட் இஸ் தேர்ட் பார்ட்டி வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மெசேஜ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் 1000 ரூபாய் கோட் பண்ணதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு 999 ரூபான்னு போட்டாலும் யாருக்கு கொடுப்பாங்க? அந்த அன்அத்தரைஸ்டு பார்ட்டிக்கு தான் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அவர் 1 ரூபாய் கம்மியா போட்டிருக்காரு. சோ 1000 ரூபாய் கூட 1 ரூபாயா கூட இருந்தாலும் என்ன ஆகும்? இல்ல 999 ரூபாய் 50 பைசா அப்படின்னு போட்டாலுமே அந்த தேர்ட் பார்ட்டிக்கு தான் அந்த வந்து டெண்டரை கொடுப்பாங்க. சோ இந்த விதமான மெசேஜ் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி வந்து மாடிஃபை பண்ணி அனுப்பலாம் அந்த மெசேஜை தெரிஞ்சுக்கிட்டு. தென் ஃபேப்ரிகேஷன் and unauthorized party inserts counterfeit objects into the system. அதாவது நம்ம தேர்ட் பார்ட்டி வந்து ஒரு மெசேஜ் வந்து சோர்ஸ்ல இருந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே தேர்ட் பார்ட்டிக்கு கிடைச்சு அதை அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா மாத்தி, நான் சொன்ன மாதிரி டேட்டா மாத்தி அனுப்புறாரு. அவர் அந்த அதாவது ஆரிஜின் கிட்ட இருந்தே வராம சோர்ஸ்ல இருந்து அந்த மெசேஜ் போகாம வேற யாரோ ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி அந்த சோர்ஸ் அனுப்புற மெசேஜ மாடிஃபை பண்ணி அனுப்புறாங்க. சோ இது வந்து ஃபேப்ரிகேஷன். இது வந்து அட்டாக் ஆன் ஆத்தென்டிசிட்டிக்கு அட்டாக்கா இருக்கு. திஸ் இன்க்ளூட்ஸ் த இன்சர்ஷன் ஆஃப் ஸ்பூரியஸ் மெசேஜ் இன் a network or the addition of record to a file. சோ தட் இஸ் சோர்ஸ்ல இருந்து அந்த மெசேஜ் போயிருக்காது, அதை தடுத்து என்ன பண்ணிருப்பாரு அன்அத்தரைஸ்டு பார்ட்டி இது வந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு அனுப்பியிருப்பாரு. சோ இத தென் பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி என்கிரிப்ஷன் அண்ட் டிகிரிப்ஷன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாக்குறோம். நம்மளோட மெசேஜ் நம்ம அனுப்ப வேண்டிய மெசேஜ் வந்து எம் அப்படிங்கிற செட்ல வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம், இல்லைன்னா பி ஆன் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். சைஃபர் செட் வந்து சி. கீ வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீ தான் அந்த பிரைவேட் கீ பப்ளிக் கீன்னு சொன்னேன். பப்ளிக் கீங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், பிரைவேட் கீ வந்து ரிசீவர் அண்ட் சென்டருக்கு மட்டும் தான் தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த என்கிரிப்ஷன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மூலமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பிளைன் டெக்ஸ்ட சைஃபர் டெக்ஸ்டா மாத்துவோம். அண்ட் அதை வந்து டிடின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் டிகிரிப்ஷன் ஃபங்க்ஷன் மூலமா சைஃபர் டெக்ஸ்ட திருப்பி அகைன் அந்த பிரைவேட் கீ யூஸ் பண்ணி டிகிரிப்ட் பண்ணி நம்மளோட மெசேஜ் என்ன, அந்த எம் அப்படிங்கிற டெக்ஸ்ட் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம். சோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் முத கேடி அப்படி அந்த கீயை வந்து கேன்னு சொல்லி டினோட் பண்றாங்க. டிடி டினோட்ஸ் தி பைஜெக்ஷன். இது வந்து பைஜெக்ஷன் மேப்பிங்கா இருக்கும். தட் இஸ் 1 and on to கரஸ்பாண்டன்ஸ் இருக்கும். and the process of applying the transformation டிடி வந்து டிகிரிப்ஷனும் இஇ வந்து என்கிரிப்ஷனும் சொல்லி கிடைக்கும். என்கிரிப்ஷன் மெசேஜ் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் மூலமா கிடைக்கிறது வந்து நான்சென்ஸ் மெசேஜா இருக்கும். அந்த நான்சென்ஸ் மெசேஜை டிகிரிப்ட் பண்ணாதான் நம்மளோட ஒரிஜினல் மெசேஜ் கிடைக்கும். ஸோ இதை ஃபர்ஸ்ட் வந்து முத ஸ்டார்டிங்ல வந்து சீசர் சைஃபர் அப்படின்னு தான் இந்த அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி தான் நான்சென்ஸ் மெசேஜா மாத்தி கிரிப்டோகிராஃபி யூஸ் பண்ணி இந்த அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி ஒரு மெசேஜை நான்சென்ஸ் மெசேஜா அனுப்புறாங்க. The earliest known use of substitution cipher and the simplest way was by Julius Caesar. ரீப்ளேஸ், அதாவது இவர் என்ன பண்ணாருன்னா நம்மள ஆல்பபெட்டிக்கல் லெட்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 26 இருக்கு. அதுல வந்து ஒவ்வொரு லெட்டரையும் வேற ஒரு இன்னொரு லெட்டர் மூலமா ரீப்ளேஸ் பண்ணாரு. தட் இஸ் தேர்ட் லெட்டர். மீட் மீ ஆஃப்டர் த டோகோ பார்ட்டி அப்படிங்கிற அந்த மெசேஜ அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா பீக்கு அடுத்து பாருங்க எம் என் ஓபி
P வந்து தேர்ட் லெட்டரா இருக்கும், அதுக்கு அடுத்து ஆஃப்டர். அடுத்து E பாத்தீங்கன்னா E F G H, தேர்ட் லெட்டர். ஈயோட ஈக்கு பதிலா H ரீப்ளேஸ் பண்ணிருப்பாரு. எல்லா இடத்துலயும் பாருங்க ஈக்கு பதிலா H-உம் M-க்கு பதிலா P-யும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிருப்பாரு. இது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட நம்பர் தியரி கான்செப்ட் வருது. சோ இந்த மாதிரி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி அவங்க போட்டிருக்க மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன். தட் இஸ் A ஈக்குவல் டு D, B-க்கு பதிலா E, அப்படியே வந்து அல்பபெட்டிக்ல மாட் 3 யூஸ் பண்ணி மாத்திருக்காங்கப்பா. சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா A D மீட் மீ ஆஃப் த டோகோ பார்ட்டி பாத்தீங்கன்னா எப்படி மாறுது அந்த மெசேஜ். PHS இது பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது நம்ம மெசேஜ் என்னன்னு தெரியுதா, இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ரீச் ஆகும். அந்த 3 மாட் 3 அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தெரிஞ்சாதான் 3 லெட்டர்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டிங் 3 பிளேசஸ், 3 லெட்டர்ஸ் அல்பபெட் வந்து ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் இவங்களால அந்த மெசேஜ் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதாவது அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஏக்கு 1 பிக்கு 2 இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்காங்க. பிளைன் டெக்ஸ்ட் P, சப்ஸ்டிட்யூட் த சைஃபர் டெக்ஸ்ட் C, அந்த சைஃபர் டெக்ஸ்ட் C தான் வந்து நம்ம பண்ணிருக்கோம். இங்க சைஃபர் D, ஏக்கு பதிலா D யூஸ் பண்ணுவாங்க, பிக்கு பதிலா E யூஸ் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி அனுப்புவாங்க. சோ இந்த வந்து நம்ம மாடு நம்பர் தியரி கான்செப்ட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா C அப்படிங்கிற சைஃபர் ஒரு அல்பபெட் அப்படிங்கறத எப்படி எழுதலாம், E of P, P வந்து P plus K mod 26 சொல்லி நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். mod 26 நம்பர் தியரி கான்செப்ட். ஆனா நம்மளோட ஒரிஜினல் அல்பபெட் பாருங்க, ஒரிஜினல் பிளைன் டெக்ஸ்ட் வந்து மீட் மீ ஆஃப் த டோகோ பார்ட்டி. அப்ப இது வந்து ஒரு கீழ வந்துருது. மீத ரிமைனிங் நமக்கு எத்தனை கீ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா 1ல இருந்து 25 கீ தான் இருக்கு. அப்ப இது ஈஸியா நம்மளால டிக்ரிப்ட் பண்ண முடியும். போட்டு பார்த்துடலாம். இப்ப நம்மளோட ஏடிஎம்லயே நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, சில நேரம் தொலைஞ்சு போச்சுன்னா நம்ம உடனே பிளாக் பண்ணிட்டா பரவாயில்ல. இல்லன்னா என்னது 4 டிஜிட் தான். இப்ப ரேண்டம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த நம்பரை வந்து ரீச் ஆயிடலாம். அப்ப நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருந்து அவங்க பணம் எடுக்கிற அன்அத்தரைஸ்டு பார்ட்டி பணம் எடுக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இதே வந்து டிகிரிப்ஷன், இது வந்து சைஃபர் டெக்ஸ்டா மாத்துறதுக்குரிய ஃபார்முலா அண்ட் டிகிரிப்ஷன் அல்காரிதம்க்குரிய ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா P = T of C, C - K mod 26 சொல்லி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். சோ இதுல டிஃபிகல்ட்டி என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா 25 பாசிபிலிட்டிஸ் தான் நமக்கு இருக்கு. சோ மொத்தமா இப்படி நம்ம அவரே போட்டு பார்த்தாங்கன்னா மொத்தமே 25 தான். அதுல நமக்கு 3வது பிளேஸ் ஒரிஜினல் மெசேஜ் என்னங்கிறது கிடைச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் டிராபேக்ஸ் என்ன அப்படின்னா, இப்ப எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்கிரிப்ஷன் அண்ட் டிகிரிப்ஷன் அல்காரித சின்ன சிப்லயே வந்து சேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி சீசஸ் சைஃபர் யூஸ் பண்ணோம்னா 25 கீஸ் தான் இருக்கு. அப்ப ஈஸியா வந்து அந்த பிளைன் டெக்ஸ்ட் என்னன்னு சொல்லி நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ணிடலாம். சோ இதுதான் கிரிப்டோகிராஃபியோட இன்ட்ரோடக்ஷன். சோ நம்ம டிஜிட்டல் ஏரால இருக்கும். எல்லா இடத்துலயும் இப்போ ஆன்லைன் பேமெண்ட்ஸ் வந்துருச்சு. ஷாப்ல சரி, எந்த ஒரு கடைக்கு போனாலும் சரி ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அமேசான், பிளிப்கார்டு, நிறைய எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம வந்து ஜொமேட்டோ சாப்பாடு வாங்குறது கூட ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்றோம். ஸோ நம்ம வந்து டிஜிட்டல் ஏரால இருக்கும். ஸோ அப்ப நமக்கு பாஸ்வேர்டு எல்லா இடத்துலயும் நமக்கு தெரியாம கிரிப்டோகிராஃபி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். கிரிப்டோகிராஃபி எவ்ரிடே லைஃப்ல நமக்கு இருக்கு. ஆத்தென்டிகேஷன் அண்ட் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் ஃபர்ஸ்ட். அடுத்து டைம் ஸ்டாம்பிங், எலக்ட்ரானிக் மணி, என்கிரிப்ஷன் இமெயில்ஸ்ல யூஸ் பண்றோம், வாட்ஸ்அப்ல யூஸ் பண்றோம், இன்ஸ்டாகிராம்ல யூஸ் பண்றோம், சிம் கார்டு ஆத்தென்டிகேஷன்ல யூஸ் பண்றோம். இப்ப authentication is any process through which one proves and verifies the certain information. Sometimes one may want to verify the original document and identify the sender, date, time. அதாவது நம்ம authentication நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரிஜினல் மெசேஜா இருக்கணும். இப்ப இதுல வந்து நம்ம எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஐடி அப்ளை பண்றதுக்கு எல்லா இடத்துலயும் வந்து டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரா மாத்தி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஐடி சப்மிட் பண்றதுக்கு, இன்கம் டாக்ஸ் சப்மிட் பண்றதுக்கு, ஃபார்ம் 16 சப்மிட் பண்றதுக்குலாம் டிஜிட்டல் சைன் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லிட்டாங்க. நிறைய இ சர்டிபிகேட்ஸ் வெபினார்ஸ்லாம் அட்டென்ட் பண்ணோம்னா இ சர்டிபிகேட்ஸ்ல ஃபுல்லா டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாம நம்ம வந்து டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நமக்கு தெரியாது. பட் ஆனா இது எல்லாத்துலயுமே வந்து கிரிப்டோகிராஃபி என்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து அப்ளை ஆகிதான் நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் எப்படிங்கறத நான் சொல்றேன். இப்போ சென்டர் வந்து டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் அனுப்புறாங்க அப்படின்னா அது ஹேஷ் அல்காரிதமா மாறி
அது வந்து பைனரி ஹேஷ் வேல்யூவா மாறுது. தட் இஸ் பைனரி வேல்யூ 1001 சொல்லி மாறி சென்டர் பிரைவேட் கீக்கு போயிடும். அந்த பிரைவேட் கீல இருந்து மாத்தி சைன்டு மெசேஜா வந்து அந்த சைன்டு மெசேஜ் வந்து சென்டருக்கு ரிசீவ் ஆகும் பப்ளிக் கீல மூலமா. திருப்பி அதை ஹேஷ் வேல்யூ மாத்தி ரிசீவ். இது வந்து உள்ளுக்குள்ள நடந்துகிட்டு இருக்கு, நமக்கு தெரியாது. இது எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கு. இதுக்கு வந்து ஹேஷ் அல்காரிதம் அப்படிங்கிற ஒரு அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி நம்ம டிஜிட்டல் சைனா வந்து நம்ம போஸ்ட் பண்றோம், சர்டிபிகேட்ல போஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே இந்த ப்ராசஸ் மூலமா கன்வெர்ட் ஆகி பைனரி கோடா கன்வெர்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் சைனா போய் ரிசீவருக்கு ரீச் ஆகும். ஸோ ஆத்தென்டிகேஷன் அண்ட் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல இப்போ எல்லாத்துலயும் சென்டர் நமக்கு கிராமங்கள்ல எல்லா ஊர்லயும் இருக்கு. சென்டர் இருக்கு. இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல சைன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரொக்யூர்மெண்ட்ல வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம். இப்ப நம்மளோட கவர்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜெம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க்கெட் பிளேஸ் சொல்லி வந்திருக்கு. தட் இஸ் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பால்கோவா அப்படிங்கிறது ஒரிஜினல். ஆனா நிறைய இடத்துல ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பால்கோவான்னு சொல்லி போட்டு சேல்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. மணப்பாறை முறுக்கு, திருநெல்வேலி அல்வா. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரிஜினலான ப்ராடக்ட் வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த ஜிஇ மார்க்கெட்ல போட்டீங்கன்னா ஒரிஜினல் வேல்யூ, அதுக்குரிய தகுதியான வேல்யூ என்ன, அந்த திருநெல்வேலி பால்கோவாக்கு எவ்வளவு, 1 கிலோக்கு எவ்வளவு வேல்யூ அப்படிங்கறது வந்து கவர்மெண்டே வந்து ஜெம் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் யூஸ் பண்ணி சேல்ஸ் பண்றாங்க. இப்ப இது மூலமா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எந்த தேர்ட் பார்ட்டியும் அதை விலை ஏத்தியோ கூட்டியோ குறைச்சோ நம்ம அந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க ஜெம் மூலமா. ஸோ ஜிஎஸ்டியில நம்ம பண்ணும்போது அதே மாதிரி இருக்கு. ஸோ இதுல எல்லாமே டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டிஜிட்டல் டோக்கன், ஸோ இது எப்படி அப்ளை ஆகுங்கிற ப்ராசஸ் தான் இந்த ஃப்ளோ சார்ட்ல இருக்கு. பேமெண்ட் பண்றோம், டோக்கன் ப்ரொவிஷன் பண்றாங்க. மெர்ச்சன்ட் ரிசீவ்ஸ் த டோக்கன் வயா என்எஃப்சி அண்ட் மெர்ச்சன்ட் ப்ராசஸ் த பேமெண்ட் பண்றோம். இப்போ வாங்கும்போது அப்பேஸ் ப்ராசஸ் பேமெண்ட் அண்ட் டிஎஸ்பி டிரான்ஸ்லேட் டோக்கன். டிஎஸ்பில இருந்து நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கார்டு இஷ்யூவிங் பேங்க் வந்து கார்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெட்வொர்க் மூலமா அக்வேரர் போய் மெர்ச்சன்ட் என்எஃப்சி டெர்மினல் மூலமா நெட்வொர்க் ரிசீவருக்கு அத்தரைஸ்டு ரெஸ்பான்ஸ் போய் நம்ம சக்சஸா ஃபெயிலியரான வரும். சப்போஸ் ஒரு மெயிலே நம்ம அனுப்புறோம் அப்படின்னா உடனே நமக்கு கிடைச்சிடும். சென்ட் ஆச்சா இல்லையா, சென்ட் ஆகலைன்னா உடனே ஒரு மெயில் நமக்கு வந்துடும், அந்த மெசேஜ் வந்து ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி, இன்கம் டேக்ஸ், ஃபில்லிங்ல, அப்லோடிங் ஃபார்ம்ஸ், மேக் பேமெண்ட்ஸ், ஆனுவல் ஃபில்லிங், கவர்மெண்ட் டெண்டர், பேட்டன் ஃபில்லிங் அண்ட் டைரக்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர். இதுல எல்லாமே பிடிஎஃப் சைனிங்ல இருந்து எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்மளோட கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட்ல இருந்து பர்த் சர்டிபிகேட், கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட், பட்டா, சிட்டா எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டிஜிட்டலைஸ் ஆயிடுச்சு. இது எல்லாமே எல்லா இடத்துலயுமே வந்து அந்த என்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ எல்லாருமே வந்து சோர்ஸ் வந்து எல்லாருமே அதை பார்த்துக்கலாம். நம்மளோட இடம் இருக்குன்னா அதை சுத்தி எத்தனை எப்பயோட இடம் இருக்கு, எத்தனை சென்ட், அதோட ஏஸ் கணக்குல இருந்து எல்லாமே நமக்கு வந்து செக்யூர்டு சர்டிபிகேட்ல நம்ம பார்க்க எல்லாமே கிடைச்சிருது. ஆன்லைன்லயே நமக்கு கிடைக்குது. எல்லா இடத்துலயுமே அந்த நம்ம என்கிரிப்ஷன் கான்செப்ட் யூஸ் பண்றாங்க. அடுத்து டைம் ஸ்டாம்பிங். டைம் ஸ்டாம்பிங் அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு பேட்டன் வாங்குறோம்னா எத்தனை வருஷத்துக்கு நம்ம கொடுக்குறாங்க அந்ததுதான் டைம் ஸ்டாம்பிங். டைம் ஸ்டாம்பிங் is a technique that can certify that a certain electronic document or a communication existed or was delivered at a certain time. Time stamping uses encryption model called a blind signature scheme. அதாவது இந்த டைம் ஸ்டாம்பிங் காண்டி blind signature scheme சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் யூஸ் பண்றாங்க. The scheme allow the sender to get a message received by the another party without revealing information about the message of other party. அதாவது third partyக்கு இது அந்த மெசேஜ் என்னன்னு தெரியாம டைரக்டா வந்து சோர்ஸ்ல இருந்து டெஸ்டினேஷன் கிடைக்கும். The time stamping is very similar to sending registered letter through. அதாவது இப்ப யூஎஸ்க்கு நம்ம ஒரு மெயில் அனுப்புறோம் அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர்டு மெயில் லெட்டர் அனுப்புறோம் அப்படின்னா அந்த கையெழுத்து போட்டு யாருக்கு அனுப்புறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் தான் கையெழுத்து போட்டு அதை வாங்க முடியும். Provides additional level of proofs. நம்ம அதுக்கு தகுதியான ப்ரூஃப் அனுப்பணும். போன் நம்பர் கொரியர்காரர் போது நம்ம பாத்தீங்கன்னா போன் நம்பர் எழுதி அனுப்புவாங்க. அவங்க கிட்ட போன் நம்பர் அடிச்சு எங்க இருக்கீங்க என்னன்னு கேட்டுட்டு நமக்கு கொடுப்பாங்க. ரெஜிஸ்டர்ல வந்து சைன் பண்ணாதான் வந்து ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட் இது பண்ணலாம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பேட்டன்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல எல்லாம் வந்து
ஒரு பேட்டன் ரைட் வாங்குறோம் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு, இல்ல நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வாங்குறோம், இல்ல புதுசா நம்மளோட இன்னோவேஷனுக்கு வாங்குறோம் அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் டைம் ஸ்டாம்பிங் இருக்கும். காப்பிரைட்ஸ் எத்தனை வருஷத்துக்கு அப்படிங்கிறது, கான்ட்ராக்ட்ஸ் எத்தனை வருஷத்துக்கு நம்ம எடுக்கிறோம். So time stamping is a critical application that will help make the transition to electronic legal documents possible. So e-moneyலயும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போதும் கார்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம ஷாப்ஸ்ல யூஸ் பண்ணும்போதும் e-money எலக்ட்ரானிக் மணி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தட் இஸ் ஷாப்ஸ்லாம் நம்ம வந்து கார்டு கிரெடிட் கார்டு அண்ட் டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது இ-மணி டிரான்ஸ்ஃபர் யூஸ் பண்றோம். அதுலயும் நம்ம என்கிரிப்ஷன் இருக்கு. என்கிரிப்ஷன் இஸ் யூஸ்ட் இன் எலக்ட்ரானிக் மணி ஸ்கீம் டு ப்ரொடெக்ட் த கன்வர்ஷன் டிரான்சாக்ஷன் டேட்டா லைக் அக்கௌண்ட் நம்பர், transaction amount. Digital signature can be replaced by handwritten signature. Credit card authorization and public key encryption can provide confidentiality. So public key encryption மூலமா confidentiality provide பண்றாங்க. கார்டு யூஸ் பண்ணி ஸ்வைப் பண்ணோம்னா நம்பர் நம்ம கேட்கும், பாஸ்வேர்டு என்னன்னு சொல்லி கேட்கும், அதுக்கப்புறம் அமௌண்ட் செக் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு போனுக்கு உடனே மெசேஜ் வரும். ஸோ இதுல எல்லாம் எலக்ட்ரானிக் மணி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்லயும் நம்மளோட என்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் அப்ளை ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி பாத்தீங்கன்னா August 2 அப்ப இ-ருபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஜிட்டல் பேமெண்ட் எல்லா இடத்துலயும் இப்போ வரப்போகுது. ஒரு பால் வாங்க போறீங்களா, அதுக்கு ஒரு கார்டு கொடுத்துருவாங்க. ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் மாதிரி எதுவுமே நீங்க பேமெண்டே பண்ண தேவையில்லை. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போறீங்களா, ஆல்ரெடி உங்களுக்கு உங்களோட ஹிஸ்டரி, உங்களோட உடம்புல உள்ள எல்லா ஹிஸ்டரியும் நமக்கு வந்துடும். எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம், என்னென்ன நமக்கு டிசீஸ் இருந்துச்சு, அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயுமே இ-ருபி கொண்டு வராங்க. ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த விலையை கூட்டி குறைச்சு விற்காம நம்ம டைரக்டா வந்து இ-ருபி மூலமா நம்ம பண்ணிக்க முடியும். That is the content sponsor services with the beneficiaries and services provided in digital manner without any physical interference. நம்ம இப்ப இந்த பேண்டமிக் கோவிட் பேண்டமிக்ல இருக்கிற டயத்துல பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா போய் ஒரு பொருள் வாங்குறதுக்கு பதிலா நம்ம இ-ருபி மூலமா என்ன பண்ணிக்கலாம், பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். பிசிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸ்ங்கிறது இருக்கவே இருக்காது. ஸோ அஷூரன்ஸ் டைம்லி பேமெண்ட், அந்த பேமெண்ட் வந்து டைம்லியா போய் ரீச் ஆயிரும். It can also used for delivering services meant for providing drugs, nutritional support under mother and child welfare scheme லையும் இதை வந்து பண்றாங்க. அண்ட் என்கிரிப்ஷன் அண்ட் டிகிரிப்ஷன் இமெயில்ல நான் நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன் ஏற்கனவே. இமெயில்ல பாத்தீங்கன்னா என்கிரிப்ஷன் அண்ட் டிகிரிப்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இமெயில் என்கிரிப்ஷன் இஸ் a method of securing the content of emails from any one side of the email conversation looking to obtain a participant information in its encryption form. An email is no longer readable by a human. That is, ஒரு இமெயில் வந்து நம்ம அனுப்புறோம் அப்படின்னா அதுக்கு அவங்களுக்கு ரிசீவருக்கு ரீச் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி, யாருக்கு நம்ம அனுப்புறோமோ அவங்களுக்கு ரீச் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி அந்த மெயில வந்து யாருமே பார்க்க முடியாது. ஒன்லி வந்து பிரைவேட்டா தான் நம்ம அனுப்புறோம். பிரைவேட் வாட்ஸ்அப்லயுமே நம்ம ஸ்டேட்டஸ்ல இருந்து எல்லாத்தையும் வந்து பிரைவேட்டா வச்சுக்கலாம். அண்ட் ஒன்லி த பிரைவேட் இமெயில் கீ can your email be unlocked and encrypted back into the original message. Email encryption works by employing something called public key encryption. Public key cryptography. Email encryption வந்து public key யூஸ் பண்ணியும், decryption பாத்தீங்கன்னா private key யூஸ் பண்ணியும் இருக்கும். ஒன் ஆஃப் த கீ வந்து 2 கீ யூஸ் பண்ணுவாங்க மெயில்ல. ஒன்னு வந்து பப்ளிக் கீயா இருக்கும், இன்னொன்னு வந்து பிரைவேட் கீ. கீ வந்து ஸ்டோர்டு இருக்கும், கீ சர்வர்ல வந்து ஸ்டோர்டு இருக்கும். வேர் இட் இஸ் டைடு வித் யுவர் நேம், நம்மளோட நேமோட டையா இருக்கும், அண்ட் மெயில் அட்ரஸோட டையா இருக்கும். அண்ட் கேன் பி அசஸ்டு பை எனி ஒன். பப்ளிக் கீல அனுப்புனோம்னா அந்த சர்வர் பப்ளிக்கா அனுப்பும் போது எல்லாரோடையும் அந்த மெயில அனுப்புற குரூப் மெயிலுக்கு அனுப்புனோம்னா எல்லாரோடையும் டையப் ஆயிருக்கும். அண்ட் பிரைவேட் கீ பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆளுக்கு தான் நம்ம அனுப்ப முடியும். அந்த மெசேஜ் வந்து பிரைவேட் கீல ஷேர் பண்ண முடியும். ஸோ மெயில்ல பாத்தீங்கன்னா ஜான் மேரி பப்ளிக் கீ, அவர் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாரு, ஜான் மேரி பப்ளிக் கீ யூஸ் பண்ணி ஒரு மெசேஜ் வந்து மெயில் பண்றாரு. இன்டர்நெட் சர்வருக்கு அது போகுது.
அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மேரிக்கு ரீச் ஆகுது. அவங்களோட பிரைவேட் கீ மூலமா இந்த ப்ராசஸ்லாம் நமக்கு நடக்குது. ஆனா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல. நம்ம மெயில ரிசீவ் பண்றோம், அதை பாக்குறோம், அவ்வளவுதான். சென்ட் பண்றவங்க சென்ட் பண்றாங்க, அந்த சென்டருக்கும் தெரியாது இதுல கிரிப்டோகிராஃபி அப்ளை ஆகுதுங்கிறது, அண்ட் ரிசீவருக்கும் தெரியாது. கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்ட்ல இல்ல மேக்ஸ் ஃபீல்ட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் மேக்சிமம் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. When an email is sent, it is encrypted by a computer using the public key, and the contents of the email are turned into a complex and indecipherable scramble that is very difficult to crack. And the message on the crack panna mudiyadhu. This public key cannot be used to decrypt the send message, only to encrypt it. Only the person with other proper correspond private key has the ability to decrypt the mail and read its contents. There are various email encryptions இருக்கு. Most common encryption என்னென்ன யூஸ் பண்றாங்கன்னா ஓபன் PGP அப்படிங்கிற encryption யூஸ் பண்றாங்க. For the modern web email clients எல்லாம் இதை யூஸ் பண்றாங்க. And SBAR-MIME அப்படிங்கிறது வந்து ஆப்பிள் டிவைசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அதை யூஸ் பண்றாங்க. ஆப்பிள் டிவைசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஆப்பிள் போன் பாத்தீங்கன்னா வாங்குனீங்கன்னா சாதாரண போன், மோஸ்ட் ஆஃப் தம் வந்து மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி எல்லாருமே சாதாரண போன் தான் வச்சிருப்பீங்க. ஆப்பிள் போன் கம்மியான பர்சன் கிட்ட தான் இருக்கும். அப்ப நம்ம ஒரு ஆப் ஏதோ ஒண்ணு டவுன்லோட் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து அந்த டவுன்லோட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம அலோவா பிளாக்கான்னு சொல்லி கேட்கும். அலோவா பிளாக்கான்னு கேட்குமா? அப்ப அலோ கொடுத்தாதான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட போட்டோஸ் அண்ட் கேலரிஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு நீங்க அலோ பண்ணாதான் என்ன ஆகும், அந்த ஆப் வந்து நம்மளோட போன்லயோ இல்ல சிஸ்டம்லயோ இன்ஸ்டால் ஆகும். இந்த ஒரு ஆப்போ இந்த ஒரு, ஆனா ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஸ் அது கூட இப்ப ரீசெண்டா ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நம்ம போயிட்டே போடுறாங்க. நிறைய பேர் வந்து ஒரு பையனை ஃபாலோ பண்ணிட்டே வருவாங்க. அவன் ஒவ்வொரு ஆப்பும் வாங்க 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 அவங்க பின்னாடி நிறைய போவாங்க. ஆனா ஆப்பிள் போன்ல வந்து அது வந்து யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஆப்பிள் போன் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளோட போட்டோஸோ கேலரிஸ்ல இருந்தோ எதுவும் திருட விடாம தடுக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் ஆப்பிள் போன்ல யூஸ் பண்ணி ஆப்பிள் டிவைசஸ், தட் இஸ் போன் ஆர் கம்ப்யூட்டர். ஸோ வாட்ஸ்அப்ல பாத்தீங்கன்னா எண்ட் டு எண்ட் நீங்க வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டால் பண்ணோனே பாத்தீங்கன்னா எண்ட் டு எண்ட் என்கிரிப்ஷன் சொல்லி போகும். நம்ம நீங்க ஒரு வாட்ஸ்அப்ல இருந்து ஒரு மெசேஜ் போறீங்கன்னா யாருக்கு சென்ட் பண்றீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அதை பார்க்க முடியும். அவங்களும் அதை டவுன்லோட் பண்ணாதான் பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி ஸ்டேட்டஸ்ல வச்சீங்கன்னாலும் நீங்க யாரெல்லாம் பிளாக் பண்ணலாம், யாருக்கெல்லாம் அந்த ஸ்டேட்டஸ் தெரியணும்னு சொல்றீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் தெரியற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். இங்கேயும் நம்மளோட என்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் அப்ளை ஆகுது. அண்ட் நிறைய நம்ம சோசியல் மீடியாஸ் யூஸ் பண்றோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன என்கிரிப்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரீரேஜ் P2P ப்ரோட்டோகால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ், டெலகிராம், சிக்னல்ஸ், வாட்ஸ்அப், விசாட், லைன், கால்கோ டாக் மெசேஜஸ்ல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது அதோட டேட்டாஸ். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரேட்டிங்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் தான் வந்து 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல இருக்கு. வைஃபர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்சோ வைஃபர் இஸ் ஆல்சோ ஹேட் a 5 ஸ்டார் ரேட்டிங். அண்ட் ஃபேஸ்புக் மெசேஜர் வந்து 4 ஸ்டார்ஸ் ரேட்டிங்லயும், டெலகிராம் ஆல்சோ 4 ஸ்டார், ஸ்கைப் வந்து 2 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல தான் இருக்கு. அப்ப மெசேஜ் வந்து கான்ஃபிடென்ஷியலா நீங்க அனுப்பணும்னா வாட்ஸ்அப் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ டெலகிராம் வந்து நமக்கு வந்து நம்மளோட கவர்மெண்ட் இது பண்ணதுதான் டெலகிராம். ஸோ இதை வந்து சேஃபா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம்லயும் நம்ம என்கிரிப்ஷன் யூஸ் பண்றாங்க. அதுல வந்து என்ன யூஸ் பண்றாங்கன்னா என்கிரிப்ஷன் மாடல் பாத்தீங்கன்னா SSL/TLS ஓவர் கோட் 443 டு என்கிரிப்ட். ஸோ இது மாதிரி நிறைய இருக்கு. கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் கிரிப்டோகிராஃபின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, சிமெட்ரிக், அசெம்ட்ரிக். சிமெட்ரிக் கீங்கிறது வந்து சேம் கீ தான் இருக்கும். அசெம்ட்ரிக் கீ வந்து பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் கீ, பிரைவேட் கீன்னு 2 விதமான கீஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது மாதிரி நம்ம எல்லா சோசியல் மீடியாஸ் நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்றோமோ ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப் எல்லா இதுலயுமே வந்து நம்மளோட கிரிப்டோகிராஃபி அப்ளை ஆகுது. ஸோ என்னோட உரையை நான் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமது குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாமோட ஒரு கோட்டை சொல்லி முடிக்கிறேன். இந்த உலகத்தில் பிறந்த அனைவருக்கும் வரலாற்றில் பக்கங்களில் ஒரு பக்கம் உள்ளது. இந்த உலகத்தில் பிறந்த அனைவருக்கும் வரலாற்றின் பக்கங்களில் ஒரு பக்கம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் அந்த பக்கத்தை இந்த உலகையே படிக்க வைப்பது உங்கள் கையில் தான் உள்ளது. ஆனால் அந்த பக்கத்தை இந்த உலகையே படிக்க வைப்பது உங்கள் கையில் தான் உள்ளது. Be safe. Thank you all. Thank you, ma'am, for your valuable lecture. Next, I welcome our resource person, Dr. S. Felicitation, ma'am, who have been Next, I welcome our resource person, Dr. S. Felicitation, ma'am, who have been working as assistant professor in the Standard Fireworks Rajaratnam College for Women, Sivagasi. She did the research in the field of mathematical modeling of nonlinear system. She published more than 4 papers in reputed journals and organized many seminars and webinars. Once again, I welcome you to give the lecture. Good morning to all. With the blessings of God Almighty and with the support of our organizers of Tamil Nadu Teachers Education University and our college management and our beloved principal, and on behalf of our maths department, I am here to deliver lecture about mathematical modeling in real life. I welcome you all, and I am going to use this quote as our former president and our evergreen leader, Dr. A.J. Abdul Kalam sir said that every teacher once was a student, every winner once was a loser, every expert once was a beginner, but all of them have crossed the bridge called learning. Using this quote, I am also a learner. I am going to share some ideas with you all. First, mathematical modeling is an art. In every field, there is modeling, but in our mathematics, mathematical modeling is an art. Here, we are having some principles in mathematical modeling. That is, why we have to form modeling. Because in our real life, we are having many situations, both complex situations and linear situations, and we are facing a real life problem in both the situations. So we have to make the situations into a linear model. So we have to form the model. Math is not about just numbers, equations, computations, or algorithms. It is about understanding. So first we have to understand about the modeling. Then the math may not teach us how to add love or subtract add, but it gives us hope that every problem has a solution. மேத்தமெட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா மாடலிங்கிறது வந்து ரொம்பவே ஈஸியா எடுத்துக்கலாம். மேத்ஸ் அப்படிங்கிறதுல நம்ம மாடலிங் அப்படிங்கிறத என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, ஒரு ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளத்தை we have to consider into our programming language. நம்ம என்ன லாங்குவேஜ் அந்த கிளாஸே போயிடுச்சு. உங்க கிளாஸ் என்ன கிளாஸ் வந்துச்சுல? programming language. And the programming language convert
programming language will convert into mathematical language. In the mathematical language அப்படின்னு பேசும்போது தான் அது வந்து நம்பர்ஸாவோ ஈக்குவேஷன்ஸாவோ மட்டும் இருக்க போறது இல்லை. We are going to convert into interdisciplinary subjects. அதாவது பிசிக்ஸ்ல இருக்கலாம், கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் வாட் நாட், பயாலஜி, இது மாதிரி நிறைய ஃபீல்ட்ஸ்ல நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா இந்த மாடலிங்கை கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். இந்த மாடலிங் அப்படிங்கிறது திஸ் மே பி Hello, ma'am. these quantities are fundamental and qualitative. In which way we have to understand this models and we have to analyze the complex systems and the phenomena அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வர்றது தான் என்னன்னா அந்த ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம் நம்ம என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜா கன்வெர்ட் பண்ண போறோம். இப்போ சப்போஸ் இப்போ இதுல நான் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ராப்ளமே சொல்றேன் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களோட ஹைட்டை நான் ஃபைண்ட் பண்ண போறேன். இப்போ நீங்க எப்பவுமே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கிளாஸ் வைஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹைட் ஆர்டர்ல வந்து என்ன செய்வாங்க, எப்பவுமே உட்கார சொல்லுவாங்க டீச்சர்ஸ் இல்லையா. அப்போ ஹைட் ஆர்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சப்போஸ் வி ஆர் ஹேவிங் 15 பீப்புள்ஸ் ஓகேவா இன் டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டோம்னா அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்வாங்கன்னா ஹைட் வைஸ்ல வந்து எல்லாரையும் ஸ்டாண்ட் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க. தென் இப்போ இதை நான் என்ன யூஸ் பண்ணிக்க போறேன்னா இதுல இருந்து ஹவு கேன் ஐ ஃபைண்ட் த மீடியன். அப்போ மீடியன் அப்படின்னு வரும்போது நான் எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மிடில் மேனோட ஹைட்டை தான் நான் என்ன சொல்றேன்னா மீடியன் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள்ஸ். இப்போ நான் 15 பீப்புள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன்னா அந்த 15 பீப்புள்ஸோட ஹைட்டு மிடில் மேனோட ஹைட்டை தான் நான் மீடியன் ஹைட்டா அசியூம் பண்ணுவேன். ஓகே, if 15 people of different heights standing height wise, then the middle man's height is the median height. ஓகே, இப்போ பேசிக்கா நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு படிச்சோம்னாலே இந்த டேர்ம்ஸ் தான் வந்து பேசிக்கா நம்ம ஃப்ரம் த கிளாஸஸ் ஸ்கூல் லெவல்ல இருந்தே என்ன சொல்லிட்டு வருவாங்க அப்படின்னா we are going to find arithmetic mean, median, mode இதெல்லாம் ஃபைண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த அப்ளிகேஷனை நம்ம எங்க ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். For suppose we want to find the mean. இந்த மீன் அப்படிங்கறத நம்மளோட ரியல் லைஃப்ல எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ உங்க பேரண்ட் எல்லாம் வந்து ஆவரேஜா ஒரு மந்த்ல எவ்வளவு வந்து அம்மா எடுத்துட்டோம்னா அப்பா கொடுக்குற சேலரியை வச்சு we have to expend for the various things இல்லையா. அப்போ அந்த டெய்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம இங்க மீன்ங்கிறத யூஸ் பண்ண போறோம். Therefore, the average daily expenditure in a month of a family gives us the concept of mean. இந்த மீன்ங்கிறத உன்னோட மார்க்ஸ் வச்சுமே நீ சொல்லலாம். For suppose I am going to find the average. Average is nothing but mean னு சொல்லுவோம். மீனையும் arithmetic mean னு சொல்லலாம். Arithmetic mean is nothing but average. Suppose we want to find the average for the 5 marks அப்படின்னா உங்களுக்கு நேச்சுரலாவே தெரிஞ்சிடும். இந்த 5 marks அப்படிங்கறத நம்ம லைஃப்ல ரியல் லைஃப்ல எந்த பிளேஸ்ல வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம். ஒரு ஷாப்பிங் போறேன் அப்படின்னா நான் ஷாப்பிங்ல ஒரு 5 திங்ஸ் வாங்குறேன், அந்த டோட்டல் திங்ஸுக்கு நான் எவ்வளவு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு ஃபைண்ட் பண்ணும்போது நீ எதை மீன் பண்ணுவேன், டோட்டலா நான் வாங்கியிருக்கிற திங்ஸ் அந்த டோட்டல் திங்ஸோட காஸ்ட் எவ்வளவு, ஒவ்வொரு காஸ்டையும் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ஃபைனலா சம் பண்ணுவோம். 5 numbers நான் to find that add the 5 things, cost 5 things add பண்ணுவோம், then divided by the number இல்லையா. அததான் நம்ம வந்து மீன் சொல்லி சொல்லுவோம். அப்ப இந்த மீன் அப்படிங்கறதையும் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்னா ரியல் லைஃப்ல யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ மோட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வருவோம். இந்த மோடுங்கிற கான்செப்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு ஷாப் கீப்பர் வச்சுக்கோ, ஒரு ஏதோ ஒரு ஷாப்ல சப்போஸ் ஐ எம் கோயிங் டு கன்சிடர் ஷூஸ் ஷாப் ஓகேவா. இப்போ அந்த ஷாப்ல எப்பவுமே ஷாப் கீப்பர் எப்படி வந்து அதை அரேஞ்ச் பண்ணுவாரு அப்படின்னா என்ன ஷூவோட எந்த டைப் ஆஃப் ஷூ வந்து எனக்கு மோர் நம்பர் ஆஃப் சேல்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அங்கே நான் என்ன கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணுவேன்னா மோர் கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணுவேன். ஓகே, அப்போ ஷாப்கீப்பர் keeps more stock of a particular type of shoe which has more sales. Here we are applying the concept more. Okay, அப்போ இது மாதிரி நம்மளால ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளம்ல நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா we can apply mean, median, modeங்கிற இந்த பேசிக் கான்செப்ட்ஸை நம்மளால அப்ளை பண்ண முடியும். ஓகேவா. Therefore, mathematics is basically related to understanding its structure. Okay, நம்ம முதல்ல ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளத்தை we have to understand based on the structure
and how it is used to logical analysis, and we have to make relevant calculations and eventually to deduce conclusions and patterns. Okay, therefore, we have to convert the mathematical real life model and நம்ம இப்போ என்ன செஞ்சிருக்கோம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜா மாத்த போறோம். அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா we can convert into mathematical problem. இப்போ mathematical problem அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே நம்மளோட மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா every problem has a solution இல்லையா? அப்போ we are converting the real life into mathematical problem convert பண்ணிட்டேன். அப்போ எந்த mathematical problemத்துக்கும் கண்டிப்பா there exists a solution. Okay, அப்போ we are going to convert the mathematical problem to find the solution. இந்த solution நீ find பண்றதுக்கு தான் we are using various types. Okay, இப்போ என்ன பண்றது what is the goal of mathematical studies? அதுதான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். The appreciation of broad use of modeling, then hands-on experience with simulation techniques. The hands-on experience with simulation techniques அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Here we have to convert the mathematical problem into our known subject. ஓகேவா? அந்த known chapters அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுல வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பேசுற மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ல ஃபைண்ட் பண்ண போறோமா அல்லது அல்ஜிப்ராய்க்கா அதை ஃபைண்ட் பண்ண போறோமா, தென் அனாலிசிஸ் பண்ணி அதை நம்ம அதுக்குரிய சொல்யூஷன் கொண்டு வர போறோமா. தென் the third step is develop communication skills working practicing professionals. In the practicing professionals is nothing but for physics, chemistry and biology in the side and the science and eduthona they are forming the solution with an experiment. இல்லையா? இப்போ எந்த ஒரு ப்ராப்ளத்துக்குமே they are finding the solution with experiment. அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருந்து வர்ற ஃபைனல் சொல்யூஷன் தான் என்ன செய்வாங்க they are converting into solution. எனக்கு இந்த பாயிண்ட்ல நான் நினைச்சேன் இந்த so I am here concluding my experiment அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ இது மாதிரி ஒரு சயின்ஸ்ல நம்ம சொல்லும் போது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி நான் இதை அட்டைன் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இந்த சொல்யூஷன் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நம்மளால மேக்ஸ் here also we are having the solution, but in the solution நம்ம interpret பண்றோம். Okay, அப்போ இந்த interpreting is must for every ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் சரி, அது மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் சரி, அது எந்த டிசிப்ளினரி ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் we have to interpret the final solution. ஓகே, அப்போ அந்த ஃபைனல் சொல்யூஷனை நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணும்போது அந்த ஃபைனல் சொல்யூஷன் ஆனது குளோபல் சொல்யூஷனா இருக்கணும். ஓகே, அந்த குளோபல் சொல்யூஷன் எப்போதான் கிடைக்கும் அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு மெத்தட்ல சால்வ் பண்றேன் அப்படின்னா இன்னொரு எக்ஸ்பர்ட் என்ன செய்வாங்கன்னா அனதர் மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணுவாங்க. இஃப் we both are getting the same solution in the final, அந்த சொல்யூஷன் எல்லாராலையும் எல்லா சிச்சுவேஷன்லயும் அக்செப்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா here we are developing a good model. ஓகேவா? அந்த மாடலை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா it is a good model, it is accepted by all the experts. ஓகே, அதை தான் நம்ம குளோபல் மாடலா பண்ணுவோம். அந்த குளோபல் மாடல்ல ஃபைனலா யூனிவர்சல் லெவல்ல அக்செப்ட் பண்ற மாதிரி மாறும். ஓகே, இப்போ இதுதான் வந்து மாடலிங்கோட கான்செப்ட். இப்போ இந்த மாடலிங்கோட கான்செப்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இப்போ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்லாம் போனோம் அப்படின்னா இப்போ ஏன்ஷியன்ட் பீரியட்ல எல்லாம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அந்த காலத்துல எல்லாம் சாதாரணமா நிறைய பேர் இப்போதான் நம்ம இந்த ஆட்டுக்கல் இதெல்லாம் மறந்துட்டோம். அப்பெல்லாம் என்ன செய்வாங்க நம்மளோட பாட்டி நம்ம அம்மா ஈவன் நாங்களே கூட என்ன செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஆட்டுக்கல்ல எல்லாம் ஆட்டுவோம். இந்த ஆட்டுக்கல்ல எப்பவுமே எங்க போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா வீட்டுக்கு வெளியே போட்டிருப்பாங்க. அப்போ அந்த வீட்டுக்கு வெளியே போடுறாங்க அப்படின்னா அதோட பர்பஸ் என்னன்னா சப்போஸ் மழை பெஞ்சது அப்படின்னா அந்த ஆட்டுகளுக்கு நடுவுல உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு குழி இருக்கும், அதுக்குள்ளதான் அந்த நம்ம உரலை வச்சு ஆட்டுவோம். அப்போ அந்த ஆட்டுகளோட அந்த நடுவுல இருக்கிற ஸ்பேஸ்ல எவ்வளவு தண்ணி நிறையுதோ, அதாவது எப்போதான் தண்ணி நிறையும் சப்போஸ் there is a rain, ஓகே, எஸ்டர்டே நைட்டு எவ்வளோ ரெயின் பெய்ஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம மெஷர் பண்றதுக்கான ஒரு டெக்னிக் தான் வந்து இந்த ஆட்டு உரல். ஓகே, இந்த ஆட்டு உரலையுமே நம்ம ஒரு மாடலாவே வந்து ரியல் லைஃப் மாடலாவே பார்க்கலாம். ஓகே, அப்ப அந்த ரியல் லைஃப் மாடல்ல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னா இதை வந்து அந்த ஏன்ஷியன் பீரியட்ல எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டு மெஷர் த ரெயின். இப்போ மழை பெஞ்சிருக்கு அப்படின்னு டெய்லி நியூஸ்ல இருக்காங்க, இவ்வளவு சென்டிமீட்டர் அளவு ரெயின் பதிவாயிருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா? இப்போ அந்த காலத்துல என்ன செய்வாங்கன்னா இதை மெஷர் பண்றதுக்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது.
அப்போ அந்த ஆட்டு உரல்ல அந்த ஸ்பேஸ்ல நடுவுல இருக்கிற அந்த குழியில எவ்வளவு தண்ணி நிறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறத ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டிக்கை வச்சு மெஷர் பண்ணுவாங்களாம். அந்த ஸ்டிக்ல வந்து அந்த நேரத்தை பார்த்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, சூரியன் நேரத்தை வந்து கடிகாரத்தை பார்த்து சொல்ல மாட்டாங்க, சூரியன் நகர்ற திசையை வச்சே வந்து சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி இந்த தண்ணியோட அளவை வச்சே அவங்க என்ன சொல்லிடுவாங்க. இப்போ நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், இந்த இடத்துல நம்ம உழவு பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்ல ஈல்டு கிடைக்கும். இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம், விதை விதைக்கலாம். இந்த விதை வந்து இந்த நேரத்துல விதைச்சோம் அப்படின்னா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், ஒரு சர்டன் பீரியடுக்கு அப்புறம் எப்பவுமே அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த விதை விதைக்கிறதுக்கும் அல்லது இது மாதிரி ஒரு இந்த உழவு சார்ந்த பணிகளை வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு அவங்க இந்த மழை பெய்யறத அந்த ஆட்டு உரலை வச்சு மழை மானியா வந்து அதை மெஷர் பண்ணாங்க. ஒரு 10 சென்டிமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் பெய்ஞ்சிருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஓரளவு ஒரு 18 மில்லிமீட்டராவது அவங்களுக்கு என்ன வேணும், 10 மில்லிமீட்டர் ஆர் 18 மில்லிமீட்டர்ஸ் அளவு எனக்கு ரெயின் இருந்தா மட்டும்தான் நான் என்ன செய்ய முடியும், என்னோட உழவு சார்ந்த பணிகளை என்னால ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுங்கிறத அப்போ அவங்க மெஷர் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட ஒர்க் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் என்ன இருந்தது, ஹார்வெஸ்டிங் தான் இருந்தது. இதையுமே நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நம்மளோட மாடலிங்குள்ள கொண்டு வரலாம். Okay, these are all real life problems. Okay, they can be considered into மேக்ஸ் மாடல்ஸ் தான் அதை நம்ம என்ன செய்ய முடியும், கன்சிடர் பண்ண முடியும். இப்போ ரீசெண்டா இருக்கிற இந்த கொரோனா பத்தி பேசணும் அப்படின்னாலுமே கொரோனா வைரஸ்ல நம்ம என்ன செய்யறோம், இப்போ சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் அதுக்குரிய வேக்சின்ஸ் ஃபைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த வேக்சின்ஸ் எல்லாம் எதை பேஸ் பண்ணி தான் ஃபைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஃபார்மிங் ஒன் மாடல். ஓகே, இதை நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா இது ஒரு எண்டமிக் அப்படிங்கிறத வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனே சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இந்த இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸ் அப்படிங்கிறத இந்த இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸ் நம்ம எப்படி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த SIR மாடல் பேசிக்கா இதெல்லாமே இப்போ ரீசெண்டா இருக்கிற ஜெனரேஷன்ஸ் நல்லாவே இதை பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருப்பீங்க. யாரெல்லாம் இன்ஃபெக்டட் ஆவாங்க, ஆல்ரெடி இன்ஃபெக்டட் ஆன பர்சனோட டச்ல இருந்தவங்க எல்லாரையுமே என்ன செஞ்சாங்க, இப்போலாம் இந்த கொரோனாக்காக டெஸ்ட் பண்ணிட்டே வந்தாங்க இல்லையா. இப்போ இதையுமே நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா பேசிக் மாடலா அதை பாப்புலேஷன் மாடல் மாதிரி இதை ஒரு எண்டமிக் மாடல்னு சொல்லுவோம். அதை SIR மாடல்னு சொல்லுவோம். S means susceptibles and I means infected persons அல்லது infectives and Rங்கிறது recovered person-ஆ கொண்டு வரும். இப்போ இந்த இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸோட ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா எதெல்லாம் இப்போ ஏஜென்ட்டா இருக்கு அப்படின்னா இந்த இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறதுல கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இது மாதிரி பாக்டீரியா மூலமாவோ மூலமாவோ இது எல்லாமே ஆகிறத நம்ம என்ன செய்வோம். இப்போ இதுல நம்மளோட மேத்ஸ் எப்படி யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா எஸ்டிமேட் த நம்பர் டைம் பொறுத்துதான் நம்ம இங்க பண்ணுவோம். அப்போ இந்த increase in the number exponential curve அப்படினாலே உங்களுக்கு தெரியும், it may be an increasing curve or decreasing curve. அது நம்ம ஒண்ணு curve அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப மேத்தமெட்டிக்கலா இன்டெப்தா போவோம். So then we have to get the mathematical model. For this we have to evaluate the impact on different containment strategies. Okay, therefore we have to calculate and determine the optimal vaccination strategy to achieve the immunity. இப்போ இதை எதுக்காக மாடல் ஃபைன் பண்றாங்க அப்படின்னா இப்போ எல்லாருக்குமே வேக்சினேஷன் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த வேக்சினேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு பிளேஸ்ல அது எவ்வளவு தூரம் ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டே இருக்கு, அது ஸ்ப்ரெட் ஆகாம நம்ம டச் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு பண்றதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு ஃபைன் பண்ணும்போது தான் இந்த வேக்சினேஷன் அப்படிங்கிற ஒண்ண ஃபைன் பண்ணாங்க. இது மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் இன் பயாலஜின்னு சொல்லும் போது இது நான் நம்ம மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் தான் இருக்குல்ல அதை வச்சு ரெடி பண்ணது. இது வந்து உங்களுக்கு என்ன எடுத்துக்கோங்க, இது மேத்தமெட்டிஷியன் போட்டோ போட்டோ அவரை பத்தின வேர்டிங்ஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சாரு. இது நான் முதல்ல அப்பா போட்டேன், நான் வந்து யூஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க, அதனால அப்படியே வச்சிருக்கேன்.
கன்சிஸ்ட், அதாவது அதோட ஒர்க்கிங் எப்படி இருக்கு, அதோட மாடல் நம்ம எப்படி மேக் பண்ணணும், அதை ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா கூட நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு என்ன செய்ய முடியும், மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலா. சாதாரண ஒரு விஷயம் எடுத்துட்டோம்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு தேன் கூடு பார்த்திருப்பீங்க நிறைய பேர். இந்த தேன் கூடு எப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னா, இட் இஸ் an arrangement of hexagonal. அந்த பார்த்தோம்னாலே தெரியும், அது பார்க்கும் போதே நமக்கு ஹெக்ஸகனலா இருக்கும். ஏன் இது வந்து ஹெக்ஸகனலா மட்டும்தான் இருக்கு? யார் வந்து இந்த ஹனிபியை மேக் பண்ணுவாங்க இதெல்லாமே நமக்கு தெரியும். that a honeybee is an array of hexagonal cells. It is made of wax produced by worker bees. Okay, ஏன் இது ஹெக்ஸகனல் ஷேப்பா மட்டும்தான் இருக்கக்கூடாது, ஏன் வந்து ஒரு சர்க்கிள் ஷேப்ல இருக்கக்கூடாது, ஏன் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா, ஹெக்ஸகன்ஸ் மட்டும்தான் எல்லா ஸ்பேஸையும் என்ன செய்யும்னா ஃபில் பண்ண முடியும். ஹெக்ஸகன்ல இருந்தா மட்டும்தான், ஹெக்ஸகனல் ஷேப்ல மட்டும் இருந்தா it is fit to all the available shape, giving a strong structure with no gaps. ஓகேவா? அதை நீ பார்த்தேன் அப்படின்னாலே சும்மா ஒரு லேசான ஒரு ஸ்டோன் வச்சு இது பண்ணாலாம் என்ன செய்ய முடியாது, அதை வந்து நம்மளால உடைக்கவே முடியாது இல்லையா? அப்போ அது மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த ஹனிபீஸ் என்ன செய்யும்னா ஹெக்ஸகனல் ஷேப்ல அதை பில்ட் பண்ணிருக்கு. ஆனா ஸ்கொயர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன செய்ய முடியாதுன்னா, இது மாதிரி எல்லா ஸ்பேஸையும் ஃபில் பண்ண முடியாது. அது மாதிரி நமக்கு ஒரு ரிஜிட் ஸ்ட்ரக்சரும் கிடைக்காது. ஓகே, தென் ட்ரையாங்கிள்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இது ஸ்பேஸை ஃபில் பண்ணும், ஆனா ரிஜிடா மட்டும்தான் இருக்கும். பட் இட் வுட் பி டிஃபிகல்ட் டு கெட் ஹனி அவுட் ஆஃப் தேர் கார்னர்ஸ். ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல இருந்தா அந்த கார்னர்ஸ்ல இருந்து என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னா அந்த ஹனியை நம்மளால எடுக்க முடியாது. ஸோ இந்த ஹனி ஹோம்போட ஸ்ட்ரக்சர் எப்பவுமே இப்படிதான் இருக்குன்னா ஹெக்ஸகனல் ஷேப்ல தான் இருக்கும். ஓகே, அது மாதிரி நம்மளோட கார் இதெல்லாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த வீலு லைட்டு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு சர்க்கிள் ஷேப் கொடுத்துருப்பாங்க. அதோட டோர் பார்த்தேன் அப்படின்னா ரெக்டாங்குலர் பிரிசமா இருக்கும். ஓகே, அது மாதிரி அந்த மெயின் ஏரியா ஆஃப் த பர்சன், ஒரு பர்சன் டிரைவ் பண்ணுவார் இல்லையா, அது அந்த ஸ்பேஸ் பார்த்தேன் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஸ்பியர் வித் த சைட்ஸ் chopped off, which makes it into a 1/4 of the sphere. ஒரு ஸ்பியர் ஷேப்ல ஒரு 1/4 எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஷேப்ல மட்டும்தான் யார் உட்கார்ந்துருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த டிரைவர் சீட்டுங்கிறது அந்த ஷேப்பை ஃபிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஏன்னா அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும்னா அவரால் கரெக்டா அந்த ஸ்பேஸ்ல இருந்து டிரைவ் பண்ணதுக்கு it would be easy. If a person would like to very closely, he would see a lot more shapes in the car. ஓகேவா? இப்போ இதே மாதிரிதான் நம்ம சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் ரேங்கோமெட்ரி அப்படிங்கறத பத்தி ஒண்ணு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த ரேங்கோமெட்ரிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர். இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா நம்ம அந்த ஸ்மால் கிளாஸஸ்க்கெல்லாம் அசைன்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. சின்ன சின்ன கலர் பீசஸ் கட் பண்ணி அதுல ஷேப் ஃபார்ம் பண்ணுமா, அந்த ஷேப் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சாதாரண இப்போ ஒரு பீகாக்கோட போட்டோ கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அந்த பீகாக்கோட ஷேப்லயே அவங்க என்ன செய்வாங்க, there are lot of shapes, ஒரு கலரா சின்ன சின்ன பேப்பர்ஸ் கட் பண்ணி அதுல என்ன செய்ய சொல்லுவாங்க, ஸ்டிக் பண்ணி you have to form a peacock structure. அதுதான் நம்ம என்ன செய்வோம்னா ரேங்கோமெட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். It is a creative design through colorful foam space shapes while learning about shapes and geometry. அதே மாதிரி டெசலேஷன் ஒன்று இருக்கு. டெசலேஷன் இஸ் ஆல்சோ a form of class of patterns found in nature. இந்த டெசலேஷனுக்குரிய சரியான எக்ஸாம்பிள் தான் நம்மளோட ஹனிகோம். ஓகே, இந்த டெசலேஷன் எதை ஃபார்ம் பண்ணும்னா ஒரு பேட்டர்னை ஃபார்ம் பண்ணும். பேட்டர்ன்ங்கிறது நேச்சர்ல இருந்தாலுமே அதை நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா அதை தான் டெசலேஷன் சொல்லுவோம். அந்த ஹனிகோம்க்கு அது மாதிரி டைமண்ட் ஷேப்டு ஸ்கேல்ஸ், இந்த டைமண்ட் ஷேப்டு ஸ்கேல்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதோட ஸ்கின்ல இருக்கும்னா ஸ்னேக்கோட ஸ்கின்ல இருக்கும். ஓகேவா? அந்த ஸ்னேக்கோட ஸ்கின்ல அது நேச்சுரலாவே இருக்கும். These are called the desolation patterns. Okay, then the circles are a type of oval, a convex curved shape with no corners. Okay, so while they cannot desolation that on their own, circle shapeல நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னா டெசலேஷன் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஏன் why we can't அப்படின்னா it is an oval convex shape இல்லையா? அதுல சர்க்கிள்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுல கார்னரே இருக்காது. அப்போ நம்மளால அங்க என்ன செய்ய முடியாது, டெசலேட் பண்ண முடியாது. ஓகே, பட் ஆனா சர்க்கிள் வந்து எப்படி இருக்கலாம்னா இட் இஸ் a part of desolation. ஓகே, இப்போ டெசலேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதோட கரெக்ட் டெஃபினிஷன் எப்படி கொடுக்கலாம்னா a desolation is a special type of filling
for pattern of geometric shapes that fill a two-dimensional space with no gaps and no overlaps. Okay, இப்போ honeycomb சொன்னோம், அதுல space இருக்காது, there is no gaps, அதெல்லாமே இருக்காது. Okay, it is an geometric shape தான். Okay, அப்போ a pattern of geometric shape that fill a two-dimensional space with no gaps and no overlaps that repeats forever in all directions. Okay, இப்போ honeycomb பார்த்தேன்னா எல்லா ஸ்பேஸ்ல எந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து பார்த்தாலும் அதே சேம் ஸ்ட்ரக்சர் தான் என்ன ஆயிட்டே வரும், சேம் பேட்டர்ன் தான் ஃபார்ம் ஆயிட்டே வரும். அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா டெசலேஷன் சொல்றோம். இப்போ இந்த ரேங்கோமெட்ரி டெசலேஷன் இது எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் தி மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங் தான். ஓகே, மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங் இஸ் அன் ஆர்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபர்ஸ்டே படிச்சோம். அது மாதிரி தான் நம்ம இந்த அதுக்கு நான் சொல்லுறேன். இப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா ஸ்கூல்ல நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மேக்ஸோட டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே வெரி லார்ஜ்லி க்ரோ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஓகேவா, அப்போ மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் அப்படின்னு வந்தவங்களுமே நம்ம பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எப்போ ஸ்கூல்ல இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தாங்களோ அதுக்கப்புறம் there are appearing very large number of mathematicians appeared. Okay, அப்போ large number of mathematicians வந்தாங்க அப்படின்னா there are many ideas and we are having many more old mathematicians. இவங்கெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஸ்பேஸ் லெவலையும் பண்ணிப்பாங்க, பேசிக்கா அவங்க என்னன்னா மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் தான். ஓகே, தென் arithmetical or logical depth அப்படின்னு பார்த்தோம்னா they refers for the number of serial arithmetic operations that have to be performed in calculation. So we can say language of life அப்படின்னு சொல்லலாமா? ஏன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் லாங்குவேஜ் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இப்போ ஈவன் நம்மளோட இப்போ ஏஜ் ஃபைன் பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஒரு ஏஜ் ப்ராப்ளமே நீங்க எல்லாம் ஸ்கூல் லெவல்ல படிச்சிருப்பேன். இந்த ஏஜ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சாதாரண ஒரு வேர்ட் ப்ராப்ளம் நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது ஏஜ் ஆஃப் a father is 4 times the age of his son and we are after 5 years the age of the father will be only 3 times the age of the son. Okay, now the father is times the age of his son. Okay, இப்போ இதுதான் நம்மளோட ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம். இதுல ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்தாச்சு. The next condition எப்படி கொடுத்திருக்கு? அட்டெண்ட் பண்ணிட்ட பைட் வச்சுது அத்தை டீசல் நின்று வெத்தி. Age of the father will be only 3 times the age. So நமக்கு just they are giving the hint. நமக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்திருக்காங்க. But here there are no numbers. எதுவுமே நம்பர்ஸ் பத்தி எதுவுமே வந்து பேசவே இல்ல. அப்படி ஏட்டியே சரி ஃபைன் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா ரெண்டு பேரோட பிரசன்ட் ஏஜ் என்ன அப்படின்னு. இது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகிருது. இது நம்ம எப்படி வந்து நம்மளோட ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜா மாற்றுவோம். அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து கன்வெர்ட் இன்டு ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம். இது ஒரு ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம் கொடுத்தாச்சு. இதுல எனக்கு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொன்னா ஏஜ் இருக்கு, ஃபாதர் அண்ட் சன். ஒவ்வொரு பேரோட ஏஜ் நான் ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிளா கன்சிடர் பண்ணுவேன். அப்போ எக்ஸ்ங்கிறத ஏஜ் ஆஃப் த ஃபாதர்னு சொல்றேன் அண்ட் ஒய்ங்கிறத ஏஜ் ஆஃப் த சன்னு சொன்னா ஈஸியா என்னால என்ன ஃபார்ம் பண்ணிட முடியும், ஒரு 2 ஈக்குவேஷன் சிம்பிளா ஃபைன் பண்ணி. இப்போ இந்த எக்ஸுக்கும் ஒய்க்குமான ரிலேஷன் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, the age of the father is 4 times the age of his son. ஓகேவா, இப்போ எக்ஸ்ங்கிறத ஏஜ் ஆஃப் த ஃபாதர்னு மீன் பண்ணிக்குவோம். அது மாதிரி ஒய்ங்கிறத ஏஜ் ஆஃப் த சன்னு மீன் பண்ணா இதை வச்சு நான் என்ன ரிலேஷன் சொல்லலாம், எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 4yன்னு சொல்லுவேன். இப்போ அடுத்த ரிலேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ், இந்த ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ்ன்னு வரும்போது நான் என்ன செய்வேன், ரெண்டு பேரோட ஏஜுமே ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ். அப்போ எக்ஸ் பிளஸ் 5 அண்ட் ஒய் பிளஸ் 5. ஓகே, அப்போ இந்த எக்ஸ் பிளஸ் 5 ஒய் பிளஸ் 5க்குமான ரிலேஷன் என்ன, 3 டைம்ஸ் த ஏஜ் ஆஃப் த சன்னு கொடுத்துருக்கு. அப்போ எக்ஸ் பிளஸ் 5 ஈக்குவல் டு 3 இன்டு ஒய் பிளஸ் 5. இப்போ சாதாரண இது லீனியர் ஈக்குவேஷன் தான். இந்த லீனியர் ஈக்குவேஷன் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், ஈஸியா சால்வ் பண்ணி we can find the age of the father and the age of the son.
இல்லையா? இப்போ இது மாதிரியான ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளம், நாட் ஓன்லி இந்த ஏஜ் ப்ராப்ளம் மட்டும் இல்லை, இது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ். இப்போ நம்ம ஒரு பேங்க்குக்கே போறோம் அப்படின்னா அந்த பேங்க்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ற பிரின்சிபல், இந்த இன்வெஸ்ட் பண்ற பிரின்சிபலுக்கு என்ன நான் இவ்வளவு இயர்ஸ் இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ்டா போட்டு வச்சேன்னா எனக்கு ஒரு 5 இயர்ஸ் கழிச்சோ அல்லது ஒரு 1 இயர் கழிச்சோ how much amount I will get. இது எல்லாமே based on the mathematical concept தான் இல்லையா? இப்போ இந்த mathematical concept அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது இது நம்ம mathematical மாடலிங்கும் இதை கொண்டு வர முடியும். இந்த mathematical concept தான் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னா mathematical மாடலிங்கா கன்வெர்ட். இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன், நிறைய வந்து இன்டர்டிசிப்ளினரி ரிசர்ச்ல நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. இதெல்லாம் இப்போ நான் கான்செப்ட் ஸ்லைட் இருக்கு, இந்த சீஸ்மாலஜி அண்ட் கிளைமேட் மாடலிங், எக்கனாமிக்ஸ், என்விரான்மெண்ட் அண்ட் மெட்டீரியல் ரிசர்ச், ட்ரக் டிசைன் பார்த்தோம், மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் மெடிசின், பயாலஜி, இது மாதிரி நிறைய ஃபீல்ட்ல நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்னா மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங்ல எக்ஸிபிட் பண்ண முடியும். இப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரி லெவல்ல இது ஒன்று காமிச்சிருக்காங்க, தட் இஸ் ஜெட் லைனர். we already know this. அதாவது ராக்கெட் லான்ச்சிங் இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். ராக்கெட் லான்ச்சிங், அதோட ராக்கெட்டோட ஷேப், இது மாதிரி ஜெட் லைனர் இதோட ஷேப் எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் தி மேத்தமெட்டிக்கல் ஷேப். பயாலஜி அப்படின்னு வரும்போது இப்போ இந்த ஸ்கேன் பண்றாங்க, தென் ஹியூமன் பிரைன், தென் ரோட் மேப் ஆஃப் த ஹியூமன் பிரைன், நம்மளோட பாடிக்குள்ள என்னெல்லாம் வந்து நடக்குது இதையுமே நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்னா மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலா அதை கன்வெர்ட் பண்ணி சொல்ல முடியும். தென் கிளைமேட் மாடலிங். இப்போ கிளைமேட் மாடலிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ 2 டேஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போவே நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங்லேயுமே நம்ம இந்த 3D ஷேப் தான் என்ன செய்யறோம் யூஸ் பண்ணி we are getting the temperature. ஓகே, இப்போ இது மாதிரி எல்லாம் வந்து சிச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வாட் ஆர் ஆல் த ரியல் லைஃப் சிச்சுவேஷன் பார்த்துட்டே வந்தோம். இந்த ரியல் லைஃப் சிச்சுவேஷன் நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு ஹைட் ஆஃப் அ டவர் அப்படின்னு பேசணும். இந்த ஹைட் ஆஃப் அ டவர் அப்படிங்கிறத பேசும்போது அந்த டவரை அது மேல நீ ஏறாமலே வித்தவுட் கிளைம்பிங் இட், ஏதோ ஒரு டவர் இது பண்ணிக்கோங்க, அசியூம் பண்ணிக்கோ. இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச டவர் அப்படின்னா ஒரு குதுப் மினார்னு வச்சுக்கோங்களேன். நியூ டெல்லியில குதுப் மினார் இருக்கு அப்படின்னா அந்த குதுப் மினாரோட டவர்ல இருந்து உங்க வீட்டோட ஹைட்டே வச்சுக்கலாம். என்னோட வீட்டுல கீழே இருந்து என்னோட ரூஃப் வரைக்கும் எவ்வளவு ஹைட் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் அது மேல நான் வந்து கிளைம் பண்ணாம எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? இது ஒரு ரியல் சிச்சுவேஷன். அது மாதிரி வித் ஆஃப் த ரிவர் ஆர் எ கேனல். நான் ஒரு ரிவர் வழியா போறேன், அந்த ரிவரை வந்து நான் என்ன செய்யக்கூடாது, கிராஸ் பண்ணக்கூடாது. பட் ஆனா அதோட வித்தை நான் எப்படி ஃபைண்ட் பண்ண முடியும்? இதுவுமே ஒரு ஜெனரல் ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளம் தான். அது மாதிரி இப்போ எர்த் இருக்கு, இந்த எர்த்தோட மாஸ் எப்படிமா நான் ஃபைண்ட் பண்ண முடியும்? ஒரு காமனா ஒரு திங்ஸ் வாங்க போறோம், ஒரு கடையில ஒரு திங்ஸே வாங்குறோம் அப்படின்னா அதை என்ன செய்வாங்க, ஒரு வெயிட் போட்டு சொல்லுவாங்க. இதுதானே பேலன்சிங் இருக்கும், அந்த பேலன்ஸ் வச்சு என்ன செய்வாங்க, வெயிட் போட்டு இவ்வளவு வெயிட் இருக்கு, இதோட பிரைஸ் இவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாரோ பண்ணணும். ஓகே, அல்லது இதோட வெயிட் எவ்வளோன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீ என்ன செய்வ, ஒரு பேலன்ஸ் மேல நீ கொண்டு போற அந்த திங்ஸை வச்சுட்டு இதோட வெயிட் இவ்வளோன்னு மெஷர் பண்ணி சொல்லணும். இப்போ ஐ வாண்ட் டு மெஷர் த மாஸ் ஆஃப் த எர்த். இந்த எர்த்தோட மாஸை நான் ஃபைண்ட் பண்ணணும். பட் ஐ am not going to use the balance. Without using a balance, I have to find the mass of the earth. ஓகே, இப்போ இது மாதிரி ப்ராப்ளம் வேற என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஃபைண்ட் த டெம்பரேச்சர். இப்போ நம்ம ஹியூமன் பாடியோட டெம்பரேச்சர் நம்ம அப்பா அம்மா எல்லாம் என்ன செஞ்சிருவாங்கன்னா ஜஸ்ட் கையை தொட்டு பார்ப்பாங்க. ஒரு நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு மேல இருந்தா என்ன செய்வாங்க, உனக்கு ஃபீவர் இருக்கு அல்லது டெம்பரேச்சர் கூட இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லி நம்மள மெஷர் பண்ணுவாங்க. இப்போ அதுக்கான ரீசன்ட் இது என்ன வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை மெஷர் பண்ண ஒரு தெர்மாமீட்டர் எடுப்பாங்க. இந்த தெர்மாமீட்டரை வச்சு மெஷர் பண்ணும். இந்த தெர்மாமீட்டர் அப்படிங்கிறது நாட் ஓன்லி ஃபார் அவர் பாடிக்கு மட்டும் கிடையாது. அது ஒரு பிளேஸ்ல, ஒரு எர்த்ல, ஒரு சர்ஃபேஸ்ல, இந்த சர்ஃபேஸ்ல எனக்கு இவ்வளோ ஹீட் இருக்கா அப்படிங்கறத நான் மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னாலுமே நம்ம என்ன செய்யணும்னா அதுக்கு ஒரு மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு மெஷர் பண்ணணும். என்ன மெஷர்மெண்ட் யூனிட், மெஷர்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லாம நான் எப்படி மெஷர் பண்ண முடியும்? தட் இஸ் ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த டெம்பரேச்சர் அட் த சர்ஃபேஸ் அண்ட் அட் த சென்டர் ஆஃப் த சன். தென் இப்போ இது எல்லாமே ஜெனரல் தான். அது மாதிரி ஒரு இப்போ நம்ம ஹார்வெஸ்டிங் பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மலைமானின்னு நான் சொன்னேன். அது மாதிரி ஒரு நான் இப்போ விதையெல்லாம் விதைச்சிட்டேன், ஒரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நான் அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ண போறேன். இந்த ஹார்வெஸ்டிங்ல வர ஈல்டு எவ்வளவு கிடைக்க போகுது ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல. இப்போ என்னோட வயலே இருக்குன்னா நான் இப்போ நெல் போட்டிருக்கேன், நெல் நல்லா விளைஞ்சிச்சு, அதை நான் ஹார்வெஸ்ட் பண்ண போறேன்.
அந்த ஹார்வெஸ்டிங்க்கு முன்னாடி ஐ வாண்ட் டு மெஷர் த yield of rice. ஓகேவா? அந்த ஸ்டாண்டிங் க்ராப்ல இருந்து எவ்வளோ எனக்கு கிடைக்கும். இப்போ அப்பா அம்மா எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா, நம்ம தாத்தா பாட்டி எல்லாம் கேட்டோம்னா அவங்களோட வயலை பார்த்தோன்னே என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா, அந்த வயல்ல வளர்ந்துருக்கிற அந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டு கிராப்பை பார்த்துட்டு அவங்க என்ன சொல்லிடுவாங்க, தே ஆர் ஜஸ்ட் மெஷரிங். இப்படித்தானே? அதை மெஷர் பண்ணாமலே என்ன சொல்லுவாங்க, இதுல இருந்து இவ்வளவு மூடை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுவாங்க இல்லையா? அப்போ வித்தவுட் கட்டிங் அண்ட் வெயிங் த ஹோல் வீட் இல்லையா, ஹோல் வீட்டோ ஹோல் ரைஸோ ஏதோ ஒரு கிராப் அங்க இருக்கு, அதை நான் என்ன செய்யக்கூடாது, கட் பண்ணவும் கூடாது, வெயிட்டும் போடக்கூடாது. பட் ஆனா அதுல எவ்வளவு வெயிட் இருக்குங்கிறத நான் எஸ்டிமேட் பண்ணி சொல்லுவேன். அது மாதிரி நம்மளோட பாடி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா we have to find the volume of the blood inside the body. ஒரு ஹியூமன் எடுத்துக்கிறேன், அந்த ஹியூமனோட உடம்புல எவ்வளவு வால்யூம் ஆஃப் பிளட் இருக்குங்கிறத நான் மெஷர் பண்ணணும். அப்ப எப்படி மெஷர் பண்ண முடியும், எவ்வளவு வால்யூம் ஆஃப் பிளட் இருக்கு அப்படின்னு? அவனை கட் பண்ணியா மெஷர் பண்ண முடியும்? வித்தவுட் கட்டிங், வித்தவுட் ப்ளீடிங் ஹிம். ஓகேவா? எந்த ஒரு ப்ளீடிங்கும் இல்லாம என்னால எப்படி வந்து அதை மெஷர் பண்ண முடியும்? Then how can I estimate the population? இப்போ நம்ம பேசணும் இல்லையா, எண்டமிக் மாடல்ங்கிறத பேசுற மாதிரி சிம்பிள் பாப்புலேஷன் மாடல் அப்படிங்கிறத பேசணும். இந்த சிம்பிள் பாப்புலேஷன் மாடல் அப்படிங்கிறது எப்படி வரும் அப்படின்னா, ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு ஒரு தடவை சென்சஸ் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க இப்படிதானே? இந்த சென்சஸ் எல்லாம் எடுக்கும் போது என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, டோட்டல் பாப்புலேஷன் எப்படி ஃபைன் பண்ணுவாங்க, நம்பர் ஆஃப் பர்த் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் டெத்ஸ், இதை வச்சுதான் என்ன செய்வாங்க, நம்பர் ஆஃப் பாப்புலேஷனை ஃபைன் பண்ணுவாங்க. ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல இந்த சர்வே எடுப்பாங்க ஒரு 5 இயர்ஸ் கழிச்சு. இந்த நம்ம எல்லாம் வந்து கேட்பாங்க இல்லையா, நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, யாரெல்லாம் இருக்காங்க, அவங்களோட நேம் எல்லாம் சொல்லுங்க, ஏஜ் சொல்லுங்க, இப்படி எல்லாம் கேட்பாங்க. இது மாதிரி வீடியோ வந்து சர்வே எல்லாம் எடுப்பாங்க. இது எல்லாமே வந்து ஃபைனலா எங்கதான் போகும் அப்படின்னா, ஒரு பாப்புலேஷன் மாடலா கிரியேட் ஆகும். அந்த பாப்புலேஷன் மாடல்ல இருந்து we find the population in a particular place. Okay, then இப்போ எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல நான் போய் இப்போ டைரக்டா அதை மெஷர் பண்ணிருந்தேன். பட் ஆனா எனக்கு இப்போ நான் 2020ல இருக்கேன். இப்போ இந்த 20ல ஐ எம் கோயிங் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் ஹவுஸ் டு ஹவுஸ், ஒவ்வொரு வீடா போய் நான் என்ன செய்யறேன், ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல இவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்காங்கன்னு மெஷர் பண்ணிருக்கேன். பட் ஆனா இனிமே வரப்போற ஃபியூச்சர்ல இப்போ ஒரு 22ல 21ல இருக்கும், நெக்ஸ்ட் இயர் இதே சேம் டேட்ல நான் இப்போ ஒரு இடத்துல மெஷர் பண்றேன் அப்படின்னா, அதே மாதிரி தான் அடுத்த நெக்ஸ்ட் இயர்லயும் அதே பிளேஸ், அந்த பிளேஸ்ல இதே சேம் நம்பர் ஆஃப் பாப்புலேஷன் தான் இருக்காங்களா, அதை நான் எப்படி எஸ்டிமேட் பண்ண முடியும்? இதெல்லாமே எதுக்கு லீட் பண்ணும் அப்படின்னா, these problems are leading to the mathematical modeling. இந்த ப்ராப்ளத்தை எல்லாத்தையுமே நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா, மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலா கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். எப்படி நம்ம இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலா கன்வெர்ட் பண்ண முடியும்? இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னு பார்த்தோம், டு ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் அ டவர். இப்ப இந்த ஹைட் ஆஃப் அ டவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அங்கேயும் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், ஒரு சில டிஸ்டன்சஸ் மெஷர் பண்ண முடியும். இப்படிதானே? நான் இப்போ இந்த பிளேஸ்ல இருந்து இந்த பிளேஸுக்கு ஒரு சர்டன் மெஷர்மெண்ட்ல ஒரு சர்டன் ஸ்பீட்ல இவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு, அதை வச்சு நான் ஃபைன் பண்ணேன். அப்போ டிஸ்டன்சஸ் இருக்கும். அது மாதிரி அது கிரவுண்ட்ல இருந்து அந்த டவர் வந்து எவ்வளவு ஆங்கிள மேக் பண்ணுது. அப்போ இந்த டிஸ்டன்சஸ் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ் வச்சு நான் என்ன பண்ண முடியும், ஹைட் ஆஃப் அ டவரை ஃபைன் பண்ண முடியும். இந்த டிஸ்டன்சஸ் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு பேசுறோம் இல்லையா, ஒரு ஹைட் ஆஃப் அ டவர் பத்தி தான் இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். அந்த ஹைட் ஆஃப் அ டவர் அப்படிங்கறத நான் என்ன செய்வேன்னா ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளமா சொல்லுவேன். இப்போ இந்த ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளத்தை நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன், ஒர்க்கிங் மாடலா மாத்திருக்கேன். தட் இஸ் ஐ அம் சிம்பிளிஃபைங் த ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம் இன்டு ஒர்க்கிங் மாடல். இந்த ஒர்க்கிங் மாடல் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பேசின அந்த டிஸ்டன்சஸ் அண்ட் சம் ஆங்கிள்ஸ். இந்த டிஸ்டன்சஸ் ஆங்கிள்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒர்க்கிங் மாடல்ல இருக்கு. இந்த ஒர்க்கிங் மாடலை நான் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறேன், I'm going to make this problem into mathematical language. இந்த ஒர்க்கிங் மாடல் அப்படிங்கிறது தான் நான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுது. ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நத்திங் பட் அவர் ஒர்க்கிங் மாடல். இந்த ஒர்க்கிங் மாடலை என்னால் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலா அதை நான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணி மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலா கன்வெர்ட் பண்ணுவேன். ஓகே, அப்போ இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இந்த டிஸ்டன்சஸ் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஐ எம் கோயிங் டு ஃபிக்ஸ் சம் பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் வேரியபிள்ஸ். இது எல்லாத்துக்குமே நான் ஒரு பேராமீட்டரோ வேரியபிளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவேன். அந்த டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலுக்கு ஆல்ரெடி நான்
ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும், என்னால சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும். மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலா வந்ததுக்கு அப்புறமே I am making the model into a solution. இப்போ ப்ராப்ளத்துக்கு என்னால என்ன கொடுக்க முடியும், சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும். நான் சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த சொல்யூஷன் யூனிவர்சல் லெவல்ல அக்செப்ட் பண்ணப்படணும் அப்படின்னா I am going to translate into computational model. இந்த computational model அப்படின்னா என்னால என்ன செய்ய முடியும், அது ஒரு டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷனா கொடுக்க முடியும். இந்த டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படிங்கிறது தான் இனி எங்க கொண்டு போகும்னா இட் வில் பி கன்வெர்ட் இன்டு நியூமெரிக்கல் சிமுலேஷன். இந்த நியூமெரிக்கல் சிமுலேஷன் ஃபைனலா எனக்கு என்ன கொடுக்கும், குளோபலி அக்செப்டட் ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் கன்க்ளூஷன்ஸ் கொடுக்கும். இந்த ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் கன்க்ளூஷன்ஸ் எல்லாமே ஃபைனலா நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்த மாதிரி ஆல்ரெடி we are getting the solution into a different situation. இந்த டிஃபரெண்ட் சிச்சுவேஷன்ல யாரோ ஒருத்தர் இதுக்கு சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா I am going to interpret the solution into that already converted அல்லது ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் பண்ண சொல்யூஷனோட நான் என்ன செய்வேன், both the solutions are going கம்பேரிட்டிவ். ரெண்டுமே வந்து கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடியில எனக்கு குட் அக்ரிமெண்ட்டை கொடுக்குது அப்படின்னா என்னோட மாடலை நான் என்ன செஞ்சிருவேன்னா இட் இஸ் த மாடல் ஃபார் த ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம்னு நான் என்ன செய்ய முடியும், சஜஸ்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, அப்போ ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலை நம்மளால ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளமா இப்போ ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளத்தை மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலா கன்வெர்ட் பண்ணி அண்ட் கெட் பேக் இன் டு த ரியல் வேர்ல்ட் சிச்சுவேஷன். ஓகே, அப்போ என்னால என்ன செய்ய முடியும், ஒரு ரியல் வேர்ல்ட் சிச்சுவேஷனுக்கு ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு என்னால மேத்தமெட்டிக்கலா ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும், அதை குளோபலா அக்செப்ட் பண்ணவும் முடியும். இதுக்கான இந்த டெக்னிக்ஸ் தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கெல்லாம் வந்து என்னெல்லாம் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கு. ஓகே, தென் இப்போ இது வந்து எப்பவும் போல சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். இங்க ஃபாலிங் ராக். இந்த ஃபாலிங் ராக் அப்படிங்கிறதுல நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா அந்த ராக் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து விழுந்து அப்படின்னா ஒரு சர்டன் பிளேஸ்ல அது கரெக்டா வந்து லான்ச் ஆகுமா அப்படிங்கிறது. ஃபாலிங் ராக்குங்கிறத நம்ம அந்த சேட்டலைட்டோடையும் மேட்ச் பண்ணி சொல்லலாம். இந்த சேட்டலைட்ஸ் எல்லாமே இப்போ லான்ச் பண்றாங்க அப்படின்னா அது கரெக்டா வந்து அவங்க எய்ம் பண்ணியிருக்கிற அந்த ஆர்பிட்குள்ள அது லான்ச் ஆகுமா, நம்மளோட எய்ம் என்னவோ அதை வந்து நமக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபிகர்ஸை வந்து அது மேல இருந்து ஆட் பண்ணி கொடுக்குமாங்கிறது தான் இந்த சிச்சுவேஷன். ஓகே, இப்போ ஒரு ஜெனரலா மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் வந்து எப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்க நான் அடுத்தடுத்த சிச்சுவேஷன் ஸ்லைட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா பார்த்துட்டே வந்தோம் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் we have to simplify and we have to represent and we have to translate and simulate, interpret. அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லிட்டே வருவாங்க. இந்த ஃபாலிங் லாக்ல இருந்து சொல்லுது. தென் ஒர்க்கிங் மாடல் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இல்லையா. ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளத்தை நீ ஒர்க்கிங் மாடலா எப்படி நீ கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். அப்போ we have to identify and select the factors. ஓகே, அப்போ வந்து நீ கொடுத்துருக்குற ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளத்துல இருந்து we have to select the factors. அந்த ஃபேக்டர்ஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது it will give the important aspects. அதுல நீ கண்டிப்பா எனக்கு இப்போ நான் அந்த ஹைட் ஆஃப் அ டவர் நான் ஃபைண்ட் பண்ணேன். அதுல நான் எடுத்துக்க வேண்டிய ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் அஸ்பெக்ட்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா டிஸ்டன்சஸ் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ். ஓகே, அதுதான் வந்து ஃபேக்டர்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் அஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் தி ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம். தென் இந்த மாதிரி ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம்ல எல்லா ஃபேக்டர்ஸையுமே நம்ம என்ன செய்யணுங்கிறது இல்லை, அக்செப்ட் பண்ணணுங்கிறது இல்லை. ஒரு சில ஃபேக்டர்ஸை we can neglect. ஓகே, தென் இப்போ நம்ம எடுத்துட்ட இந்த டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள்ஸை we have to assume. எனக்கு இவ்வளோ பிளேஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, அது மாதிரி இவ்வளோ ஆங்கிள்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா அதை நான் என்ன செய்வேன்னா I have to simplify. அப்போ அந்த சிம்பிளிஃபை அப்படின்னு வர ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா we have to state the simplified assumptions. இந்த simplified assumptions என்னோட லாக்குள்ள எப்படிலாம் வந்து நான் என்ன லாஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், பிசிக்கல் லாஸ் என்ன யூஸ் பண்ண முடியும், அதுக்குள்ள இருக்கிற ஜெனரல் பிரின்சிபல்ஸ் என்ன, இதையுமே நான் செகண்ட் பாயிண்டா determine பண்ணணும். Then third pointல I have to identify the model variables and interrelationships. இந்த variables, model variables and interrelationships வேற ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் distances and angles பார்த்தீங்க இல்லையா. இதை ரெண்டையுமே நீ என்ன செய்வேன் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஆங்கிளை வந்து சப்போஸ் தீட்டான்னு மெஷர் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னோட டிஸ்டன்ஸை வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டீல கூட சொல்லலாம். அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஆங்கிளுக்கான இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படிங்கிறத I have to simplify in this working model. இந்த ஒர்க்கிங் மாடல்ல சிம்பிளிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் அதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். இந்த ரெப்ரசென்ட் பண்றது தான் என்னோட
second step. First one, simplification, then representing the model into second step. I have to express the working model in mathematical terms. Again, I என்ன சொல்லிட்டேன், என்னோட model variables எடுத்துட்டேன். அந்த model variables-க்கும் என்னோட பிரின்சிபல்ஸுக்குமான இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் என்னங்கிறத நான் சொன்னதுக்கு அப்புறமா இது ரெண்டையும் நான் கன்வெர்ட் பண்ணணும். எப்படி கன்வெர்ட் பண்ண போறேன்னா மேத்தமெட்டிக்கல் லாங்குவேஜா கன்வெர்ட் பண்ண போறேன். இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் லாங்குவேஜ் இஸ் நத்திங் பட் யூ கேன் ரைட் இட் இன்டு அரித்மெட்டிக்கல் ரிலேஷனா எழுதலாம் அல்லது ஈக்குவேஷன்ஸா எழுதலாம். ஓகேவா? ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸா அதை நம்ம கொடுக்கணும். ஓகே, அப்போ எக்ஸ்பிரஸ் த ஒர்க்கிங் மாடல் இன் மேத்தமெட்டிக்கல் terms. Okay, we have to write down the mathematical equations whose solutions describes the working model. இப்போ இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷனோ அல்லது அதுக்குரிய ரிலேஷனோ அதை ஒரு ப்ராப்ளமா நான் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னாலே என்னால இந்த ஸ்டெப்ல என்ன செய்ய முடியும்? I'm going to find the solution for the mathematical problem. The mathematical model is nothing but our problem. Okay, இப்போ real life problem இந்த ஸ்டெப்ல என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ப்ராப்ளமா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஐ எம் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் த சொல்யூஷன் டியூ டு மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, இப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு நான் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு அல்லது இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்னால் எப்படி சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டிய ஸ்டெப் தான் என்னோட ரெப்ரசன்டேஷன் ஸ்டெப். ஓகே, அப்போ சக்சஸ் ஆஃப் அ மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் how easy it is to use and how accurately it predicts. இப்போ இந்த பிளேஸ் இந்த ஸ்டெப் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஸ்டெப்ல தான் நம்மளோட மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலோட சக்சஸே இருக்கு. ஓகே, அப்போ இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல்ங்கிறத நம்ம சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் a ப்ராப்ளம். இதுல எப்போ வந்து உனக்கு சக்சஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னா நீ அந்த ஸ்டெப்பை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஈஸியா எவ்வளோ லீனியரா ரெப்ரசென்ட் பண்ண போகிற. இப்போ லீனியரா ரெப்ரசென்ட் பண்ணா மட்டும்தான் ஒரு சப்ஜெக்ட் பர்சனுக்கு புரியறதோட ஆர்டினரி காமன் பப்ளிக்கும் நம்ம சொல்லி இருக்கிற அந்த மாடல்ங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். அப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுற அந்த ஈஸி ஸ்டெப்பை நம்ம என்ன செய்யணும், இங்கே கொண்டு வந்துடுவோம். அப்போ இதைதான் நம்ம இங்க சொல்லிடுவோம். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு ஈஸி இட் இஸ் டு யூஸ். ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டா மட்டும்தான் சிச்சுவேஷனை நம்ம எப்பவுமே கொடுக்க கூடாது. ஒரு மாடல்ங்கிறது ஒரு காமன் ஆர்டினரி பப்ளிக்கும் அந்த மாடலை யூஸ் பண்ணா தெரியணும். அந்த மாடல்ல இருந்து அவங்களுக்கு சொல்யூஷனும் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியணும். அது வர்ற சொல்யூஷன் எல்லாமே கண்டிப்பா அக்யூரேட்டா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த மாடல் என்ன மாடலா மாறும் அப்படின்னா ஒரு சக்சஸிவ் மாடலா மாறும். Okay, here we are representing the model and then finally we are interpreting the model due to computation. Okay, then finally we can translate the computation model into the final stage. அதாவது final stageல நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா அந்த மாடலை சிமுலேட் பண்ணி அதுக்குரிய ரிசல்ட்டை கொடுக்கும். Therefore we can finally obtain the exact solution. ஒரு optimal solution நம்மளால அந்த மாடலுக்கு கொடுக்க முடியும். Okay, now I am going to conclude my session. So we are able to convert the real life problem into mathematical problem and we can find the solution for every problem. Okay, thank you. Thank you, ma'am, for your super lecture. Now I invite Dr. T. Shanti, ma'am, for giving vote of thanks. Thank you. A warm and pleasant afternoon to all. It's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked hard for the grand success of today's webinar. I'm very glad to be a part of the world record of the longest multinational virtual confluence on the title Recent Trends in Application of Mathematics, organized by the Standard Fireworks Rajaratnam College for Women, Sivagasi, in association with Tamil Nadu Teachers Education University, Chennai. On behalf of our college and the entire fraternity of the Department of Mathematics, first of all, I express my sincere gratitude
to the God Almighty for making today's event a resounding success. We wholeheartedly thank the organizing committee chief patrons, Professor N. Panjanadam, Vice Chancellor, Tamil Nadu Teachers Education University, Chennai, Thirumathi Tilagavati Ravindran, President of SFRC, and Thirumathi Aruna Asok, Secretary of our college, for given permission and all the supports to organize this webinar. I am immensely thankful to our respected principal, Dr. T. Palaniswari, for being the pillar of support to organize this event and to her gentle words during the felicitation address. With a deep sense of appreciation, I thank the convener of this program, Mrs. D. Roslyn Yanagumari, Associate Professor and Head of the Department of Mathematics, for her untiring efforts. I wish to express our gratitude to all the coordinators and organizing secretaries. I would like to thank the organizing secretary, Dr. S. Petanachi Selvam, Associate Professor, for her motivational inaugural address. I would like to thank all the three resource persons of today's webinar, Dr. R. Malini Devi, Dr. S. P. Nandini, and Dr. S. Kalai Selvi, Assistant Professors of Mathematics of Standard Fireworks Rajaratnam College for Women, for their excellent lectures on various topics in application of mathematics. I would like to thank the assisting committee members, Mrs. N. Hakila and Dr. S. Pavitra, Assistant Professors of Mathematics, for their excellent comparing and technical support throughout this event. A special mention to the organizing secretary, Dr. T. Sivasakti Rajamal, Coordinator, Center for Capacity Building Program for School Teachers, TNTU, Chennai, for her entire support to conduct this event today on the occasion of 11th President of India, Dr. APJ Abdul Kalam's birthday remembrance. Thanks a lot, ma'am. I extend my gratitude to all the organizing committee members of all our department faculties for their entire support. Finally, I would like to thank all the participants for their active listening. Once again, thanks a lot to all the people on this ground for making this webinar and a world record a grand success. I conclude this vote of thanks with Dr. Abdul Kalam's words: listening gives creativity, creativity leads to thinking, thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. Thank you. Thank you, ma'am. From this, our session is over. Thank you, ma'am. Thank you.
Dear SFR college students, please pick from this program. The next is you can enter to for online classes. Good morning, madam. சொல்றாங்க. அப்பா
Sir, Anand sir. Ma'am, start பண்ணிடலாமா மேடம்? Dr. Anand sir. Ma'am. Morning madam. Ma'am, start பண்ணிடலாங்களா? Okay. Anand. Sir, good morning sir. Good morning. Good morning. Good morning. Okay ma. SFR sir, ஒரு நிமிஷம். Okay, okay. Anand sir. Okay madam, okay madam. சொல்லுங்க. ஒரே அனைவருக்கும் வணக்கம். SFR கல்லூரி சிவகாசி மிக சிறப்பாக தங்களுடைய பங்களிப்பை 3 மணி நேரம் நடத்தி முடித்தார்கள். அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக அனைவரின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தற்போது அடுத்த நிகழ்வாக அடுத்த நிகழ்வாக 12 மணி முதல் வரை தனது சிறப்பான பங்களிப்பை அளிக்க வருகை புரிந்திருக்கிறார்கள் CSI காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷன். அவர்கள் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் 3 மணி நேரம் சிறப்பான Exercises in spoken English, part 1. மரியாதைக்குரிய தாளாளர், மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர்கள், மாணவர்கள் அனைவருக்கும் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக வரவேற்கின்றோம். இந்த நிகழ்வின் ஒருங்கிணைப்பாளர் டாக்டர் ஏ ஆனந்த், வைஸ் பிரின்சிபல் CSI காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷன் ராமநாதபுரம் அவர்களின் வசம் இத்தனம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது. CSI காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷன் தங்களுக்கு தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வி பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நீங்கள் துவங்கலாம், உங்களுடைய நிகழ்வை துவங்கலாம். Thank you madam. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay ba. Arlene. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கம்மா. To one and all present, on the occasion of 11th President of India, Dr. APJ Abdul Kalam's birthday on 15/10/2021, Tamil Nadu Teachers Education University Center for Capacity Building Programs for School Teachers, Chennai, organized world record of the longest multinational virtual conference, which commenced on August 25th, 2021 and ends on October 15th, 2021. In this connection, CSI College of Education, Ramanathapuram, organizes a webinar on inclusive education to mean holistic development of future. It is our pleasure to welcome you all to this wonderful program. Now, I invite our Vice Principal, Dr. A. Anand, CSI College of Education, Ramanathapuram, to deliver the welcome address. Good morning to all. அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சாதனைகளோடு சாதனையை படைத்துக் கொண்டிருக்கும் நமது தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான
திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மையம், உலக சாதனைக்கான பன்னாட்டு சங்கமம். உண்மையில் இது சங்கமம். இந்த சங்கமத்தை முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய பிறந்த நாளை முன்னிட்டு கொண்டாடப்படுவது, இந்த சங்கமங்கள் சங்கமித்தது ஒரு மிகவும் பெருமைக்குரிய விஷயம். அதிலும் இந்த ராமநாதபுரத்தின் மண்ணின் மைந்தர் எங்களது திருமிகு முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் அவர்களின் பிறந்த நாளை கொண்டாடுவதில் எங்களையும் பங்கேற்பதற்கு வாய்ப்பளித்த தமிழ்நாடு ஆசிரியர் பல்கலைக்கழகத்திற்கு என்றும் நாங்கள் நன்றி கடன்பட்டவர்களாகவே உள்ளோம். அது மட்டுமல்லாது இந்த சிஎஸ்ஐ கல்வியியல் கல்லூரியின் வளாகத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்வாட்ஸ் மேல்நிலைப் பள்ளியில் படித்தவர் என்ற பெருமையை நாங்களும் இந்நேரத்திலே அனைவருக்கும் தெரிவிப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். அத்தகைய பெருமைக்குரிய எங்களுடைய கல்லூரியில், இந்த கல்லூரியில் நாங்கள் இந்த சாதனை சங்கமத்தில் பங்கு பெறுவது மிகவும் ஒரு மகிழ்வான விஷயம். Leadership is the ability to get extraordinary achievement from ordinary people என்று ஆங்கிலத்திலே ஒரு அழகான ஒரு பழமொழி கூறுவார்கள். அத்தகைய சிறப்புமிக்க பல சாதனைகளை நமது பல்கலைக்கழகத்திற்காக படைத்துக் கொண்டிருக்கும் நமது மாண்புமிகு துணைவேந்தர் ஐயா அவர்களே இந்நேரத்திலே நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அவர்களை இந்நேரத்தில் நினைவுறுந்து அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். மேலும் எங்களுடைய கல்லூரியின் சேர்மன் மற்றும் பிஷப் ஐயா அவர்களையும் இந்நேரத்திலே நினைவுகூர்ந்து அவர்களுக்கும் எனது வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த நிகழ்விற்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கிற நமது பல்கலைக்கழகத்தின் பதிவாளர் ஐயா அவர்களையும், தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் அவர்களையும், மற்ற அனைத்து புல முதல்வர்கள் மற்றும் அனைத்து துறை தலைவர்களையும் இந்நேரத்திலே வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். கம்யூனிகேஷன் இஸ் த ரியல் ஒர்க் ஆஃப் லீடர்ஷிப் என்று கூறுவார்கள். அத்தகைய ஒரு தலைமைத்துவமிக்க ஒரு சரியான கம்யூனிகேஷன் சொல்ல என்றால் நமது சிவசக்தி மேடம் தான். எப்பொழுதும் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் காணும் பொழுது தொடர்ச்சியாக சரியாக அந்த 5 நிமிடத்துக்கு முன்னாடி கூட ஃபோன் பண்ணி உடனே இன்டிமேஷன்ஸ், உடனே எந்த டயத்துல கால் பண்ணாலும் எப்ப வேணாலும் எடுக்கக்கூடிய ஒரு திறன்மிகுந்த வியப்புக்குரிய பெண்மணி ஆகிய உங்களை நாங்கள் வரவேற்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். Leadership is based on inspiration, not domination என்று கூறுவார்கள். எங்களை எல்லாம் ஒரு இன்ஸ்பயர் பண்ற அளவுக்கு, எங்களை எல்லாம் இந்த அளவுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக எங்களை இயக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற எங்களது இயக்குநரை அவர்களை வருக வருக என வரவேற்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். எங்களை என்றும் இன்முகத்தோடு எங்களை அழைத்து செல்லக்கூடிய இந்த எங்களுடைய கல்லூரியின் தாளாளர் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இன்று எந்த நிகழ்வானாலும் சரி, அதில் எங்களை எல்லாம் முன்னிறுத்தி ஒரு சிறந்த வழிகாட்டுதலோடு அழைத்து செல்லும் எங்களுடைய கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் டோலோரஸ் மேரியம்மா அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த பல்கலைக்கழகத்தோடு இணைந்து ஜாயிண்ட் ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரியாக சிறப்பாக செயல்பட்டு இருக்கும் உதவி பேராசிரியர் முனைவர் டி பிரேமலதா மேடம் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். மற்றும் இன்று இந்த முக்கிய நிகழ்வாக ஒரு அருமையான தலைப்பை எங்களுக்கு அளித்த இயக்குனர் அவர்களோடு இந்நேரத்திலே இது நினைவு கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் டு மீட் ஹாலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃபியூச்சர் என்ற ஒரு அருமையான தலைப்பை வழங்கியிருக்கிறார்கள். அதாவது எதிர்காலத்தில் முழுமையான வளர்ச்சியை எதிர்கொள்ளும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய கல்வி என்ற ஒரு தலைப்பை கொடுத்து இந்த 3 மணி நேர நிகழ்வில் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய கல்வி என்பது எத்தனை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை விளக்குவதற்கு இது நமக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று என்றுமே அதே எண்ணத்திலுடைய நமது இயக்குனரை அளித்த இந்த தலைப்பிற்கு யாரையெல்லாம் நாம் ரிசோர்ஸ் பண்ண அழைக்க வேண்டும் என்று யோசிக்கும் பொழுது உடனே அவர்கள் கூறியதில் 2 நபர்கள். ஒன்று, நமது மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் இயக்குனராக சென்டர் ஃபார் எஜுகேஷனல் ரிசர்ச், அதாவது கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மையத்தின் இயக்குனராக இருக்கக்கூடிய முனைவர் அண்ணாதுரை சார் அவர்களை உடனே அவருடைய வந்தார். ஏனென்றால் அவர் என்றும் ஒரு வேகம் நிறைந்தவர். அழகாக சொல்லுவார்கள், லீடர்ஷிப் இஸ் ஆன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு சர்வ், இட் இஸ் நாட் அ ட்ரம்ப் டு செல்ஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு. எப்பவுமே அவருக்கென்று ஒரு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் ஒரு சர்வீஸ் மைண்டோடு என்னெல்லாம் பண்ணும், ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா யோசிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல தலைமை பண்பு மிக்க ஒரு நபர்.
அது மட்டுமல்லாது இங்கு ஒவ்வொரு வருடமும் நமது கல்லூரியில் நடைபெறக்கூடிய யங் துரோணாச்சாரியார் காம்படிஷனுக்கு ஒரு நடுவராக வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் மாணவர்கள் அனைவரையும் கவர்ந்து எத்தனை கற்பித்தல் திறன்களெல்லாம் எப்படியெல்லாம் மாணவரிடம் சென்று கொள்ள வேண்டுமோ அத்தனை கற்பித்தல் திறன்களையும் அருமையாக எடுத்துச் செல்லக்கூடிய ஒரு சிறந்த ஒரு நபரை தேர்ந்தெடுப்பதிலே நமது இயக்குநருக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு உண்டு. அத்தகைய பணிகள் அதிகமாக உள்ள நேரத்திலும் இதற்கு உடனடியாக இசைந்து இதில் கலந்து கொள்வதற்கு சம்மதித்த இயக்குனர் அவர்கள் முனைவர் அண்ணாதுரை அவர்களை வருக வருக என வரவேற்பதிலே மிகுந்த பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அடுத்ததாக நமது இயக்குனர் ஐயா தேர்வு செய்தவர் ஒரு அருமையான நபர் டாக்டர் டி ரத்னகுமார் அவர்கள். அவர்களை பற்றி கூற வேண்டும் என்றால் இந்த ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன்ல இன்று கைவிட்டு விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய அளவிலே அதிகமான திறன்மிக்க நபர்கள் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய அளவில் இருக்கின்றார்கள். அதில் ஒரு நபரை தேர்வு செய்ததிலே நான் நேரத்திலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அத்தனை ஒரு திறமிக்க நபர் நமக்கெல்லாம் அவர் வந்து ஒரு வாய்ப்பு. இதெல்லாம் அத்தகைய நபரை தேர்ந்தெடுத்திருக்கும் இந்நேரத்திலே நாம் இயக்குநர்களுக்கு நன்றிகளையும் முனைவர் டி ரத்னகுமார் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். எத்தனை உலக சாதனை நிகழ்வுகளானாலும் சரி நாம் கலந்து கொள்வதற்கு உடனடியாக இசைவு கூறுவதற்கு ஒன்று நமது கல்லூரி நிர்வாகம், மற்றொன்று என்னுடன் பணிபுரியும் சக ஆசிரியர் பெருமக்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் இல்லாமல் எந்த நிகழ்வும் நடைபெறப் போவதில்லை. எந்த நிகழ்வாயினாலும் உடனே ஆமோதித்து விட்டு விட்டோம் என்றால் உடனடியாக அதை செய்வதிலே திறன்மிக்கவர்கள், வல்லவர்கள். அவர்களை இந்நேரத்திலே இருபால் ஆசிரியர் பெருமக்களையும் எனது கல்லூரி அலுவலக பணியாளர்களையும் வருக வருக என வரவேற்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அடுத்ததாக வருங்கால ஆசிரியர்கள். அப்துல் கலாம் கண்ட கனவை திருமிகு மாண்புமிகு அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் கண்ட கனவை நிறைவேற்ற வல்லவர்கள். இந்த வெபினாரில் கலந்து கொண்ட அனைத்து வரவேற்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். வரவேற்பதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். முதல்ல Ramanathapuram to deliver the inaugural address. Respected chief patents, co-patents, organizing secretaries, coordinators, joint organizing secretaries, organizing committee members. I take this opportunity as a privilege to inaugurate this session. The topic selected, inclusive education to meet what is the future. It is the need of the hour. சொல்ல போனோம்னா ஆரம்ப காலகட்டங்கள்ல வந்து இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் அப்படிங்கறதா இருந்துச்சு. எதையுமே கான்டாக்ட் வந்து சரியா அனைத்தையும் இணைத்து கல்வி கொடுத்ததுனால ஸ்பெஷல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்ககிட்ட இருந்து மாணவர்களிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அதிக வாய்ப்புகள் வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சு. ஸ்டிக்மா கிடையாது, டிஸ்கிரிமினேஷன் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. ஒவ்வொருடைய திறமைகளை, நன்றாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுடைய திறமைகளை இந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவர்களிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அந்த ஒரு சூழல். இது போக இவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய திறமைகளை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய சூழல், இவர்களை வழிகாட்டக்கூடிய சூழல் எல்லாமே ஒருங்கிணைந்திருந்தோம்னால்தான் அந்த மாணவர்கள் எந்த வேறுபாடுமின்றி நன்றாக கற்று நல்ல திறமைகளை வளர்த்துக் கொண்டு மென்மேலும் உயர்ந்து வந்தார். குருகுல கல்வி நடக்கக்கூடிய காலத்தில் கூட இந்த குழந்தைகளை செப்பரேட் பண்ணணும். அனைத்து மாணவர்களையும் ஒருங்கிணைத்து கற்றுக் கொடுத்ததை தான் பார்க்கிறோம். எப்போது பிரிவினைகள் வந்ததோ அப்போதுதான் கல்வியினுடைய அந்த தாக்கமானது குறைந்து கொண்டு அந்த கோஆர்டினேஷன், ஒரு ஹெல்பிங் டெண்டன்சி, இந்த மாதிரியான வேல்யூஸ் எல்லாமே குறைந்து கொண்டே போகின்றது. இந்த இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போதைக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை. அனைத்து மாணவர்களையும் உள்ளடக்கி கொடுக்கக்கூடிய இந்த கல்வியினால் திறமை இல்லாத மாணவர்களும் திறமைகளை மேம்படுத்த
திறமை இருக்கக்கூடிய மாணவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அனைத்து சூழலும் உருவாக்கி எதிர்காலத்தில் நாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் நமக்கு கிடைக்கிறது. இதற்காக நாங்கள் இந்த ரிசோர்ஸ் டெக்னிக்கல் செஷன் கொடுப்பதற்காக நாங்கள் தேர்ந்து கொண்ட 3 ரிசோர்ஸ் பர்சனுமே முத்தான நபர்கள். அவர்களுடைய அறிவும் ஆற்றலும் அனுபவமும் இன்று கொடுக்கக்கூடிய அந்த கல்வி அந்த செஷனில் இருந்து நாம் பங்கு கொள்ள முடியும். அதற்காக அவர்கள் நிறைய ப்ரிப்பேர் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் என்று நினைக்கிறேன். இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துவதற்காக நன்றாக அவர்கள் நல்ல கருத்துக்களை பரிமாறுவார்கள் என்று நினைக்கிறேன். இந்த வாய்ப்புக்கு நான் நன்றி கூறுகிறேன். குறிப்பாக நான் நன்றி கூற வேண்டியது எங்களுடைய ரைட் ரெவரண்ட் பிஷப் ஐயா, டாக்டர் ஜோசப் அவர்களுக்கு. நாங்கள் எந்த முயற்சிகள் எடுத்தாலும் எந்தவித மறப்பும் இல்லாமல் நீங்கள் செய்யுங்கள் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அனுமதியை கொடுத்து எங்களை ஊக்குவிக்கக்கூடியவர். அவருக்கு நாங்கள் எங்கள் அனைவரின் சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இது போக எங்களுடைய டைரக்டர், கரஸ்பாண்டன்ட் இருவருமே நாங்கள் எந்த முயற்சிகள் எடுத்தாலும் எங்களை ஊக்குவிப்பதோடு ஆர்வத்தையும் கலந்து எங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்காகவும் அவர்களுக்கு நன்றியை செலுத்துகிறோம். இந்த வேர்ல்டு ரெக்கார்டுக்காக நாம் எடுக்கக்கூடிய முயற்சி நல்லபடியாக அமையும் நினைவுடன் என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am. To begin the webinar on influential education to meet holistic development of future, the first technical session on conceptual barriers in adoptive influential education in future will be presented by a familiar person, Professor P. Jayachandran Gabriel, former Professor of Education, Department of Education, Madurai Kamaraj University, and Director of CSI College of Education, Ramanathapuram. We welcome you, sir. Thank you. Am I visible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, can I go ahead? Yes, sir. Okay, fine. Now, on behalf of the university, which is organizing a very good program and coordinated by the able hands of the professors and concerned, and all officials of the university and officials of the diocese, and my team in CSI College of Education, I am grateful to all of you to make this program successful. Now, since the time is very short, I think I shall start my lecture on, or the discussion on, the conceptual barriers in adapting inclusive education for future. Conceptual barriers, அதாவது உள்ளடங்கிய கல்வியை நாம் எடுத்துக்கொள்வதில் உள்ள கொள்கையில் உள்ள மறுப்புகளும் அதில் உள்ள குறைபாடுகளையும் நான் கூறலாம் என்று நினைக்கின்றேன். No one is perfect. குற்றமற்றவர்கள் என்று ஒருத்தரும் சொல்லிக்கொள்ள முடியாது. Can I say I am perfect? Can I say I am perfect? Can you say, everybody, that you are perfect? I don't think, except God. Except God. No human being is perfect. Now, it may be, the imperfection may be non-expressive or invisible. You call it as a disorder. And I can challenge. Suppose you see an autistic child, you cannot say the child is disabled. The child will be very active. Some of the autistic children, especially the girls,
they'll be really, really very beautiful. I don't think that you may be having a chance of seeing such kinds of children, but it is an evidence. So no one is 100% perfect. There is non-expressive invisible disorders, and also there will be expressive and visible disorders, such as obesity. அதாவது குண்டு குண்டா இருப்பாங்க சில பிள்ளைங்க, சரியா படிக்க மாட்டாங்க. The obesity and mentally challenged children, MR children, and CP children, cerebral palsy affected children, இவங்க எல்லாமே they will be visible and expressive, but I am now going to deal with not with the visible disability, but there are certain disabilities which may be manifested in a very small way, something like an iceberg. ஐஸ்பர்க்ங்கிறத விட அந்த பனிக்கட்டியினுடைய மேலே உள்ள நுனிதான் தெரியும், ஆனா அடியில நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். லுக் அட் யுவர் செல்ஃப், ஒன்னையே நீ யோசித்து பார், நீ எந்த அளவிற்கு குறைவற்றவன். Can you say I am perfect, sir? If you can say that, I can call you, you are the fool of the first order. Visible and invisible, they have a change in a very marginal degree. There may be a visible form of disability, emotional form of disability, psychological form of disability, academic achievement form of disability, behavioral form of disability, and there are lot of social issues. நான் யோக்கியா என்று யாராவது சொல்ல முடியுமா? Can I say I am an yokia? I am perfect? I don't think so. If you can say, I'll be very happy. I can accept your statement, but I don't think that it is the truth. Now, if you can take the principles of inclusion, what is the principles of inclusion? The principles of inclusion says equity and equal opportunity given to a child which is under inclusion in a normal school. Let me repeat it again. Equity and equal opportunity given to a child in a normal class situation. ஒரு குறைவுள்ள மாணவனை நார்மல் கிளாஸ்ல அவனை உட்கார வச்சு அவனுக்கு are we giving equity, சமத்துவம், equal opportunity, சமமான opportunities? I think if we can say that, then fine. But together without discrimination. Yes. Do you have a question? Anybody? If you have a question, please ask me. Then, there are four principles in inclusion. Equity, access to all opportunities, providing best of opportunities for everybody, and it is not there is a right called PW Act. That is People with Disability Act as a right. They have a right. Are we giving the right? And there are 7 principles in inclusion. Encourage contact between teacher and students. Develop reciprocity and openness. And give open opportunity any student with a disability like a normal child. Develop reciprocity and encourage active learning. Provide active learning those children with the disability. Give prompt feedback to the disabled child and respect diverse talent and ways of learning. Now you may be surprised, there is a society in Bombay, and that society is called Mouth and Foot Artist. Mouth and Foot Artist. They are disabled and they are handicapped, but they produce beautiful art materials. Can we say that they are disabled? But they are given talents, and they have talents,
and that talent is respected, and they were given opportunity to express it. Now that should be the kind of an inclusion, and that should be the spirit behind any inclusion. Then what are the concepts of inclusion? This is where my question rises. The conceptual form of inclusion, whether it is given 100% or at least 50%, I'll be happy. Creating a classroom to welcome them. Do you have a classroom which can welcome the disabled children? Have you created a classroom to value the talents? Do you have a class which can respect them? Can you enable their potential to come out? This is what the mouth and foot artists in Bombay, they are doing. They have recognized the ability among the disability and they are given the right opportunity to express 100% what they have the ability. Now that is what challenging us in the conceptual barriers in inclusive education. Now here comes, there are two things. One, idea. Now idea means individual with disability educational act. That's an act. That's a beautiful act. But are we aware of the components of the Disability Act and try to implement it at the school level, at the college level, or at the university level, or at the universe level? Now, this is a big challenge. This is a big challenge. Then also, each teacher, can he develop the least restrictive classroom environment? Least restrictive classroom environment. This is what we call as IEP, Individual Educational Plan. ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் அவனுடைய குறைபாட்டிற்கு ஏற்ற விதமான கல்வி முறையை, கற்றல் முறையை நாம் டெவலப் பண்ணி அவனுக்கு நாம் கொடுக்கிறோமா? Because there are a lot of different kinds of disabilities like Down syndrome, cerebral palsy, dyslexia, dyscalculia. I can go on listing some more, but that will take a lot of time. Now there are para-professionals, special educators, para-professionals who are trained, but are they given a place in our school? Conceptually, this is what I'm calling as the challenge, the conceptual barriers. Now suppose you go and get an admission or seek an admission for a special child, ஒரு குறையுள்ள மாணவன், அவனுக்கு குறையுள்ளவன் சொல்றதுக்கு தப்பு, a disabled child, but he or she has an ability in some form or other. ஒரு ஹெட்மாஸ்டர்கிட்ட போய் நான் கேட்கிறேன், சார் இந்த பையனுக்கு அட்மிஷன் கொடுக்குறீங்களான்னா அவர் மேலையும் கீழையும் பார்க்கிறாரு. அவர் பார்க்கறதெல்லாம் தன்னுடைய ஸ்கூல் 100% ரிசல்ட் வரணும். இந்த பையனுக்கு நான் அட்மிஷன் கொடுத்தா இந்த பையன் ஃபெயில் ஆனா என்னுடைய பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் அட்மிஷன்ஸ் போயிடும், என்னுடைய பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாஸ் போறதுனால. So he will politely say, sir, seat illa. Now can we say this is a barrier, invisible barrier? And also, you know, we have a fee structure which is highly restrictive only for the rich people, not for the poor, not for the disabled. So where comes the equity and equal opportunity? Where comes the togetherness without discrimination? Now these are certain pertinent questions which we are supposed to ask. Now if we can design a curriculum which is accessible to all children, then it will be good. Can we develop learning materials which are equally accessible to the disabled child? And can we adapt the technological assistance to help learning the disabled? Now these are certain important and crucial points which I wanted to place before the learned committee, the learning educationists, and also my beloved students and my beloved staff, and some of my students who are also now staff in many of the special schools and in the university, to whom I am making an earnest appeal as a special educator. Let it not go to a waste. Let it echo throughout the world
throughout the university, throughout the globe for the benefit of disabled. Thank you very much for the golden opportunity given to me by the university and the coordinator and Anand and other faculty. Thank you very much. Thank you very much. If there is any questions, you can ask me. Thank you. Education in today's world is not just teaching and learning without the Wait, ma. Darling, wait. Is there any questions? Please Yes, ask me. Yes. Dear participants, if you have any doubts, okay. Now maybe later, you know my sir. name and you know my place, you know my number. You can contact me. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, madam, for giving Sir? our college this opportunity. Thank you, Anand, for coordinating it excellently. Thank you, all my students and the staff, for giving this very wonderful opportunity to bring out what was a burning issue in me. Thank you very much. God bless you. Sir, thank you, sir. Sir, you are the senior professor in our country. With your vast experience, kindly give suggestion to the government how to send an inclusive education. Thank you. Now, suppose I say something, brother, if the university is willing to listen to my voice, I'll be really, really happy. Please make at least one special educator in all primary and lower section, high school section. Because this is a place, suppose a child can pass primary and secondary, a disabled child can get a job or get a nice placement. Now, if the government can open the door and can provide the para-professionals in the primary level and in the secondary level, at least one in a school, then I think it can bring about a remarkable change. At least one special educator, ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு appointment கொடுத்தாங்கன்னா, then there are children who are left uncared. Let me just quote one example. I have conducted a survey of an IQ test, which I have ranged from Bodhi to Kanyakumari. More than 2,000 samples I have analyzed. You'll be surprised. In that IQ test, a boy from Majora College was a topper. Next to him is a school boy from the board school in Bodhi. A school boy in Bodhi. He got it. He is a brilliant boy. But who cares? And the Kuli Alude Mahe, our intelligent, but that intelligence is wasted. This I have done some 15 or 20 years before. I was still thinking about what has happened to the gift of God, which He has given to us. Thank you. This is one example which I wanted to quote. Probably if the government or the university officials can take care of it, I'll be really happy about the whole program that they are doing and the privilege that they have given to our college. Thank you, Anand. Thank you, madam. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for your excellent suggestion, sir. Thank you, sir. I have one question, sir. Yes, please. Sir? Yes. Yes, Mary. How to include this special education to the teacher education? Excellent. Because that is the starting point for initiating the whole program. Suppose you want to bring about a change the professionals who are involved in making a change in the society. Those who are making a change in the society, they are the teachers. Even if you look into Dr. Abdul Kalam's life, he says in one of the incidents, wings on fire, அந்த புக்ல அவர் எழுதியிருக்கிறார், ஐயா எழுதியிருக்கிறாரு, நான் என்னைக்கு பிசிசிஸ்டா மாறினேன்னா ஸ்குவாட் ஸ்கூல்ல உள்ள ஒரு டீச்சர் எங்களை கடற்கரை ஓரத்துல கூட்டி கொண்டு வச்சுட்டு அங்க பறக்கிற பறவைகளை பார்க்க சொன்னாரு. பறவைகளை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவர் சொன்னாரு, அந்த விங்ஸ்களுடைய மூவ்மெண்ட்ஸை பாருன்னு சொன்னாரு. விங்ஸோட மூவ்மெண்ட்டை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காத, விங்ஸ் அண்ட் மூவ்மெண்டோட அதனுடைய ஃபின் டெயில்ஸ், அதாவது வாலில் உள்ள இதையும் மூவ்மெண்ட்ஸையும் பாருன்னு சொன்னாரு. There I learned aerodynamics.
ஆக கல்வி எங்க ஆரம்பிச்சது ஐயாவுக்குன்னா கடற்கரை ஓரத்துல பறவைகளை அப்சர்வ் பண்ற நேரத்துல அவருக்கு ஏற்படுச்சுது. So teachers are the creators of the world and they can do a lot more. I bless the teachers who are taking up such things as a challenge. God bless them. God bless them. Thank you, Mary. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Education in today's world is not just teaching and learning within the four walls of a classroom. It is about creating awareness, and awareness is not only for the students, it is for the public too. Our director, sir, has realized the need to create the awareness with his knowledge and experience, doing his best to meet the requirement among the public. Thank you, sir. Thank you. Moving on to the second technical section, teaching reflective practices to pre-service teachers in critical dimensions of inclusive classrooms. I invite Mr. K. Vinod Kumar, Assistant Professor of Tamil, to introduce our resource person, Dr. D. Ratnakumar. Dr. T. Ratnakumar is as an Assistant Professor of Special Education in the CSI College of Education with Special Education, Madurai. He did his Masters in Applied Psychology. He received his PhD in Special Education Intellectual Disability from Ramakrishna Mission, Vivekananda University, Coimbatore in 2017. He has qualified UGG NET for LGBT for lectureship in subject education in 2014. He is membership in broad-based board of studies for B.Ed in M.Ed Special Education, MR of Alappa University, Kalaikuli and Madrasa University, Kodaikanal. He is an authorized course writer of self-learning study material for M.Ed Special Education in Intellectual Disability, Tamil Nadu Open University. He has given talk and research presentation on various domains of special education in national and international level of seminar and conference. He is passionate about development of technical pedagogical content, knowledge for the science learning of students with intellectual disability. Welcome, sir. May I invite Dr. D. Ratnakumar to give your technical session on teaching reflective practices to free services teachers in critical dimensions of inclusive classrooms. Thank you. Sir, voice. Sir, Ratnakumar sir. Sir, voice unmute பண்ணீங்க sir. Sir, your voice is not audible. Excuse me. Your voice is not audible, sir. Dr. Ratnakumar, your voice is not audible. Now it's okay. Will you able to hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let me begin my presentation. While the movement towards establishing more inclusive schools has been a fairly distinctive trajectory, teacher education for inclusion has not always been as clear-cut.
To ensure that teachers are appropriately prepared for working in diverse classrooms, there needs to be a paradigm change in the focus of their training in preparing teachers for inclusion. Teacher education programs at universities, teacher training institutions, and colleges can be reframed to prepare teachers to provide appropriate educational provisions for students with disabilities and other diverse learning needs as education transitions towards a more inclusive approach to schooling. As classrooms become more heterogeneous, teachers require different skills and pedagogies if there are to ensure that all students are able to access the curriculum. An inclusive classroom is one, the equal and optimal education of all learners within one school system. And all learners are recognized as having diverse needs, but are valued for their shared humanity. It is also a system where all learners can be educated together and where personal diversity is seen to be enriching. In a nutshell, an inclusive classroom is one that is welcoming and pedagogically capable of educating all naturally and academically diverse population. Education for all means all. It's just enroll and educate. There are certain critical dimensions of inclusive classrooms as given by Weber 1997. The first one is sense of community and social acceptance. Students with special needs are truly included in the classroom only when they are appreciated by their teachers and accepted socially by their classmates. And attention to curricular needs. If teachers must seriously look at the curricular, ask what students are learning and how students with disabilities can access the curriculum. And effective management and instruction. These are two critical components of inclusion. And normally, management and instruction includes successful classroom management, effective instructional techniques, appropriate accommodative practices, and instructional flexibility. Classroom management normally is about grading, reinforcement, rules and routines, and procedures for smooth delivery of instruction. And effective instructional techniques like employment of UDL. You know about the principles of UDL, that is representation, that is multiple way of giving the content, expression, that is alternative ways of expressing what has been learned, and engagement, providing ways of expression of understanding of the subject in variety of ways. You can vouch through work samples. And instructional flexibility. Instructional flexibility is the one method result in instructional flexibility is differentiate the instruction, that is how differentiation can be employed in a classroom by way of content, process, and product. And finally, personal support and collaboration. Students with special needs require more than instructional support. Also, they need personal support
to achieve academic success. And there are certain challenges in inclusive setting, like lack of teacher training, because inclusion is inadequately addressed and often neglected in teacher training. Lack of knowledge and skills in teachers diminishes opportunities to attain desired outcome, and training is necessary for teachers to have the confidence and skills to teach inclusive settings. And the second challenge is general education classroom. The general education classroom remains a place where undifferentiated large group instruction dominate, and generic and non-specific teaching strategies unlikely to meet the individual needs of students with disabilities. And normally, general education settings can also produce undesirable achievement outcomes for students with disabilities, that they are unable to meet demands of curriculum and failing to meet grade level standards. And lack of support staff. Like sir said just before, that is a lack of para-educators to support or assist in the learning process of children with disabilities. And instruction and curriculum, that is exposing students with disabilities to age appropriate curriculum, is unrealistic unless they are modified. And lack of modification and explanation of academic tasks by general education teachers leads to frustration and decline in self-confidence for students with disabilities. And the social environment. The social acceptance and interaction can be difficult in general education classroom. Students with disabilities can find it difficult to follow the rules set in the general education classroom. Larger classroom, more students and noise can be a distraction for students with disabilities, and discipline may consume a lot of instruction time. And the last component is collaboration of faculty, that is the regular meeting of general and special education teachers to engage in collaborative practices, planning and problem solving is critical in facilitating inclusion. And there are teaching challenges for teachers in inclusive classrooms. There are 4 challenges mainly. A more diverse population brings a wider range of preferred learning styles. That means today's classrooms are so diverse that they are different culture, belongs to different culture, race, socioeconomic status, and lot of disabilities, and within the disability there is degree of disabilities, and their learning styles especially. And students may require learning outcomes which are different from those of their peers. The range of learning styles and outcome needs require teachers to be flexible and adaptable in their approaches. Students who have difficulties adapting to teachers' preferred style are likely to react negatively in terms of learning or behavior. அதாவது ஒரு ஆசிரியர் அவருடைய நேச்சர், அவர் எந்த விதமான முறைகளை கடைபிடிக்கிறாரோ, கற்பித்தல் முறைகளை கடைபிடிக்கிறாரோ, எந்த மாறுதலோ அடாப்டேஷன் எதுவும் இல்லாம, அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸ்டூடெண்ட் சைட்ல இருந்து கற்பித்தல் சார்ந்த நடத்தை பிரச்சனை சார்ந்த பிரச்சனைகள் எழலாம். And now we have seen all the components of inclusive classroom. And why reflective teaching? Reflective teaching அப்படிங்கிறது சுய சிந்தனையுடன் ஒரு ஆசிரியரால்
உணர்ந்து இதை எவ்வாறு சரி செய்யலாம் என்று சிந்தித்து அதன்படி ஒரு ஆசிரியராக இருப்பதைத்தான் நம்ம ரிஃப்ளெக்டிவ் டீச்சிங் என்ன சொல்றோம். Reflective teaching is based on the premise that preparing teachers for inclusive classrooms requires that their beliefs and practices are shifted from special education paradigm to an inclusive. This is an important area because நார்மலா ஒரு குழந்தை ஒரு மாற்றுத்திறனாளிக்கு ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த குழந்தையா இருக்கு அப்படின்னா அவங்கள நீங்க ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் கிளாஸ் ரூம்ல தான் நீங்க டீல் பண்ணணும். ஜெனரல் எஜுகேஷன் கிளாஸ் ரூம்ல நாங்க டீல் பண்ண மாட்டோம், இல்லாட்டி டீல் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மனப்பான்மை வந்து முதல்ல மாறும். And on the other hand, the inclusive education paradigm is based on the premise that if a student does not learn, then the problem is not with the student, but in the way he or she is educated. And importantly, shifting pre-service teachers' views from special education to inclusive education can be a significant challenge. அதாவது ஒரு பயிற்சி ஆசிரியரை வந்து நீங்க ஒரு உள்ளடங்கிய கல்விக்கான ஒரு ஆசிரியராக மாற்றுவதுல மிகுந்த ஒரு சவால்களை நீங்க எதிர்கொள்ள வேண்டியது வரும். And when teachers become reflective practitioners, they move beyond a knowledge base of discrete skills to a stage where they integrate and modify skills to fit specific context and eventually to a point where the skills are internalized, enabling them to invent new strategies. So இங்க என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு பயிற்சி ஆசிரியருக்கு உள்ளடங்கிய கல்வியில ஒரு ஈடுபாடும் ஈர்ப்பும் வந்து அவரே மாறினாதான். ஸோ நம்ம நார்மலா வந்து பேரியர்ஸ் இன் இன்க்ளூஷன்ல நீங்க பாப்பீங்க. தட் இஸ் ஆர்கனைசேஷனல் பேரியர் அண்ட் ஆட்டிடியூடினல் பேரியர் அண்ட் நாலேஜ் பேரியர் இப்படிலாம் பார்ப்போம். ஸோ அதுல முக்கியமா எதுன்னு சொன்னா இந்த ஆட்டிடியூடினல் பேரியரை தான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஒரு ஆசிரியருடைய மனப்பான்மையை பொறுத்து தான் அவருடைய சக்சஸ் ஆர் ஃபெயிலியர் இந்த கிளாஸ் ரூம். அவர் உள்ளடங்கிய கல்விக்கான ஒரு வகுப்பறையில கற்பித்தலுக்கு போகிறதுக்கே ஒரு யோசிக்கிற ஒரு ஆசிரியரா இருந்தாருன்னா அவரால் நீங்க எந்த சேஞ்சையும் நீங்க மாறுதல் கொண்டு வர வாய்ப்பே இல்லை. And it is proposed that reflection on the teaching practices allows pre-service teachers to change their apprehensive attitude to include all students. The change in attitude then promotes practices that sustain inclusive culture in classrooms. And how we can teach reflective practices to pre-service teachers? Let's see some of the definitions. Very few. According to John Dewey, reflective practice is not a series of steps or procedures. It is a holistic way of meeting and responding to problems, a way of being a teacher. இது இந்த ஒரு டெஃபினிஷன் வந்து இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல். ஏன்னா ஒரு ஒட்டுமொத்தமா ஒரு ஆசிரியருக்கு இருக்க வேண்டிய குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு வகுப்பறையில அவர் எந்த விதமான ப்ராப்ளங்களை சந்திக்கிறாரோ அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையுமே அவர் சால்வ் பண்ணக்கூடிய மனநிலையை ஏற்படுத்திக்கணும். அதுதான் ரிஃப்ளெக்டிவ் டீச்சிங் அப்படின்னு சொல்லுங்க. இப்ப நீங்க ஒரு வகுப்பறையை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சாதாரண ஒரு வகுப்பறையை பத்தி பேசுங்க. அதுல ஒரு 5 முக்கியமான காரணிகளை காம்பனன்ட்ஸை நீங்க பார்க்கலாம். There are certain variables in the classroom and especially in every classroom has that kind of a variable. மேஜரா சொல்லணும்னா கிளாஸ் ரூம் ஆர்கனைசேஷன், அதாவது வகுப்பறை ஒழுங்கமைவு, கிளாஸ் ரூம் மேனேஜ்மெண்ட், வகுப்பறை மேலாண்மை அண்ட் பிரசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ். எவ்வாறு ஒரு பாடப்பொருளை வந்து மாணவர் வந்து ஒரு ஆசிரியர் வந்து மாணவர்களுக்கு கடத்துகிறார் அப்படிங்கிறது. அண்ட் இது ஹெல்ப் வித் மீடியா, அதாவது நார்மலா ஒரு ஊடகத்தின் உதவியோட தான் அவர் கற்பித்தல் சார்ந்த பாடப்பொருளை அவர் கடத்தி இருக்க முடியும் மாணவர்களுக்கு. அண்ட் பிராக்டிஸ்,
எந்த விதமான கல்வி அவரை பாடப்பொருளை கற்றுக் கொடுத்திருந்தாலும் அது மனதில் நிலைத்திருப்பதற்காக அவரை பயிற்சி சார்ந்த விஷயங்கள் கையாண்டிருப்பாரு. நார்மலா ரீகால் அண்ட் ரெகக்னிஷன் இஸ் த பெஸ்ட் வே. ரீகால் அப்படிங்கிறது அடையாளம் காணுதல், இன்னொன்னு வந்து மீட்டுக் கொணர்தல். இந்த 2 முறைகளை பற்றி தான் அப்படி இருக்கும். அண்ட் லாஸ்ட்லி த மெத்தட் ஆஃப் டெஸ்டிங் ஆர் இட்ஸ் நத்திங் பட் எவாலுவேஷன். ஏன்னா ஆஃப்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வை வி ஆர் டூயிங் எவாலுவேஷன் அப்படிங்கிற சிந்திக்கும். இந்த 5 காரணிகளிலையும் அவர் ஒட்டுமொத்தமா ஒரு சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரியரா இருந்திருக்கணும். அண்ட் there are certain components in acting the use of reflective practices. One is evaluating personal teaching philosophy. ஒரு ஆசிரியர் வந்து முதல்ல அவரை சுயமா அவரை தன்னைத்தானே ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கணும். நம்ம வந்து how a teacher are asked to state their teaching beliefs and philosophy when they apply for teaching interview. ஒரு ஆசிரியர் பணிக்காக ஒருத்தர் விண்ணப்பிக்கிறார் அப்படின்னா அவருக்கு கற்றல் கற்பித்தல் சார்ந்த நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கு, அவர் எந்த விதமான தத்துவார்த்தமா அவர் இருக்காரு அப்படிங்கிறது முக்கியம். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி நாட் மச் அட்டென்ஷன் இஸ் paid to this aspect during teacher training. And effective questioning. ஸோ ஒரு வகுப்பறையில உங்களுக்கு கண்டிப்பா கற்றல் சார்ந்தோ இல்ல இது நடத்தை பிரச்சனைகள் சார்ந்தோ ஒரு ப்ராப்ளம், ஒரு பிரச்சனைகள் வரலாம். அப்ப வாட் ஹேப்பன், அந்த நிகழ்வு நடப்பதற்கான ஒட்டுமொத்தமான தகவல்களை எப்படி சேகரிக்கிறது, ஒய் இட் ஹேப்பன், தட் இஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், எவ்வாறு அந்த மாதிரி பிரச்சனையை வந்து உணர்கிறது, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது, அண்ட் வாட் இட் மைட் மீன். அப்ப அந்த பிரச்சனைகளுக்கான காரணங்களையும் பிரச்சனைக்கான நிகழ்வுக்கான அடிப்படைகளையும் பகுத்தறித and to analyze the situation and what are the implications for my practice. அப்ப நம்ம ஒரு நல்ல ஆசிரியரா வரணும்னா இந்த விஷயங்களை நம்ம எப்படி கையாள போறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான காரணம். அண்ட் கொலாபரேஷன் இன் ப்ராப்ளம் சால்விங். எந்த ஒரு உள்ளடங்கிய கல்வி அறையில வகுப்பறையில எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்க வந்து தனிப்பட்ட முறையில வந்து நீங்க சரி செய்ய முடியாது. ஏன்னா பேரா எஜுகேட்டர்ஸோட துணை வேணும், அப்புறம் ஜென்ரல் எஜுகேஷனோட டீச்சர்ஸோட துணை வேணும். அண்ட் திஸ் மே பி பர்டிகுலர்லி ட்ரூ வித் நியூ டீச்சர்ஸ் when they come across a student with a disability. ஏன்னா நார்மலா ஸ்டூடெண்ட் வித் டிசபிலிட்டிக்கு ஒரு சோசியல் இமோஷனல் டிசார்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கள கையாளுறதுல ஒரு குறைந்தபட்ச அனுபவம் தான் அவங்களுக்கு இருக்கும். And teacher educators therefore must emphasize that collaboration with other professionals is necessary requirement for effective, reflective and inclusive teaching. இது எல்லாமே ஒரு உள்ளடங்கிய வகுப்பறை கையாளுவதற்கு உதவிகரமா இருக்கும். And identify, evaluate and use evidence-based practices. And எந்த ஒரு ஆசிரியரும் ஒரு கற்பித்தல் முறையவோ அணுகுமுறையவோ உத்திகளையோ ஒரு வகுப்பறையில கடைபிடிக்கிறாருன்னா அவர் முதல்ல அதை கேட்டுக்கணும். இது ஒரு ஆராய்ச்சி சார்ந்து ஆராய்ச்சியின் வடிவில் வந்ததன் அடிப்படையில் உள்ள அணுகுமுறையா, உத்தியா, அந்த அந்த கற்பித்தல் வடிவமைப்புல உள்ளதா, இது ஒரு ஆராய்ச்சி சார்ந்த ஒரு விஷயத்தின் அடிப்படையில இல்லை அப்படின்னா அவர் தன்னை மாற்றிக் கொள்வது நல்லது. ஏன்னா அப்படி இல்லாம நீங்க எந்த டீச்சிங் பிராக்டிஸ் ஜென்ரலா நீங்க பண்ணாலும் இட் ஒன்ட் ஒர்க் வெல். அண்ட் there are certain challenges. இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் பிராக்டிசஸ் அப்படின்னு நம்ம சாதாரணமா சொன்னா அதை கையாளுவதுல சில சவால்கள் இருக்கின்றன. 3 சவால்களை நார்மலா சொல்றாங்க. First and foremost challenge relates to their style of teaching. ஒண்ணு, அவர் எந்த விதமான அணுகுமுறையவோ கற்பித்தல் சார்ந்த உத்திகளையோ அந்த ஆசிரியர் கடைபிடிக்கிறார் என்பதை பொறுத்தும். And pre-series teachers to challenge the existing literature and ideas conveyed by the university academics. அதாவது நான் கற்பித்தல் சார்ந்த சில விஷயங்கள்ல அவர் ஏற்கனவே உள்ள முறைகளை தான் கையாளுறாரா அல்லது ஒரு யூனிவர்சிட்டி சொல்றபடி போறாரா அப்படிங்கிறதை பொறுத்தும்.
And the last one is, in the field of special education, we have always believed that pre-service teachers need to have necessary technical skills. ஆனா இந்த டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் வந்து இருக்கா இல்லையா ஒரு உள்ளடங்கிய டீச்சருக்கு, உள்ளடங்கிய ஆசிரியருக்கு, கல்வியில் உள்ள ஆசிரியருக்குன்னா நார்மலா இருக்காது. And the following, what are I saying, going to say now, it is mostly for the reflective teacher in practice. A reflective teacher is one who look for three important areas, that is developmental learning, ஒரு மாணவருடைய வளர்ச்சி சார்ந்த கற்றல் எப்படி இருக்கு, வளர்ச்சி சார் கற்றல் எப்படி இருக்கு, அகடமிக் லேர்னிங் கல்வி சார்ந்த விஷயங்கள் எப்படி இருக்கு, அண்ட் சோசியல் லேர்னிங் சமூகம் சார்ந்த இயல்பு மற்றும் சோசியல் லேர்னிங். இந்த அகடமிக் லேர்னிங் அண்ட் சோசியல் லேர்னிங், டெவலப்மெண்டல் லேர்னிங், இந்த மூணுலையும் கவனம் செலுத்தாம ஒரு உள்ளடங்கிய கல்வி ஆசிரியரா ஒருத்தர் வரவே முடியாது. நார்மலா இப்போ சப்போஸ் டெவலப்மெண்டல் லேர்னிங் அப்படின்னா நீங்க வளர்ச்சி சார் செயல்கள்னு பிரிக்கணும். ஒரு வளர்ச்சியிலையும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து மைல் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கும். இப்ப 3 மாசம் ஆச்சுன்னா குழந்தை முகம் பார்க்கணும், 8 மாசம் ஆச்சுன்னா 8 எடுத்து வைக்கணும், இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்ப நீங்க பார்க்கும்போது வளர்ச்சி சார் செயல்களை பார்க்கணும்னா ஒரு 2-3 உதாரணம் சொல்லுங்க. ஒன் இஸ் லிசனிங் ஸ்கில்ஸ், ஒரு குழந்தை எவ்வாறு கவனிக்கிறது ஒரு வகுப்பறை. அண்ட் பிசிக்கல் ஸ்கில்ஸ் is whether the child is appropriately dressed or not. And his communication skills, எவ்வாறு சக மாணவர்களோட அது தகவல் பரிமாற்றம் பண்ணும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வளர்ச்சி சார்ந்த கற்றல்ல வரும். அண்ட் அகடமிக் லேர்னிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் ரீடிங், ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், ஃபீச்சர்ஸ் இந்த நியூஸ் பேப்பர் ஆர் சம்திங் லைக் தட், அதெல்லாம் வாசித்தல் சார்ந்த விஷயங்கள்ல. மேத்ஸ் கணிதம் சார்ந்ததுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கவுண்டிங், அரித்மெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் அதுல பார்க்கலாம். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி nowadays teacher educations are giving more importance to social learning, that how a child behaves in a social context. ஒரு குழந்தை எவ்வாறு ஒரு சமூக சூழல்ல தன்னை கையாண்டு கொள்கிறது, மற்றவர்களை அது எவ்வாறு கையாள்கிறது என்ற ஒரு விஷயம். இதுக்கு 1-2 விஷயம் சொல்லணும்னாக்க, ஈட்டிங் வித் அதர் சில்ட்ரன் அட் மீல் டைம். ஒரு குழந்தை வந்து எவ்வாறு மற்ற குழந்தைகளுடன் ஒரு மதிய உணவு வேளையில உணவு அருந்துகிறது. டேக்கிங் டர்ன்ஸ் டு டியூரிங் கேம். ப்ராப்பர் ஆக்டிவ் அதோட டேர்ன் வரும்போது அதுக்கு எப்ப அந்த டேர்ன் வரணுமோ அந்த சமயத்துல சரியான டேர்ன் அது எடுத்துக்குமா. அண்ட் ஷேரிங் டாய்ஸ் வித் பியர்ஸ் சொல்லலாம். எவ்வாறு தன்னுடைய விளையாட்டு சாமான்களை வந்து மிச்ச குழந்தைகளோடு பகிர்ந்து கொள்ளுது. ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ், அதாவது டெவலப்மெண்டல் லேர்னிங், அகடமிக் லேர்னிங், சோசியல் லேர்னிங் போக டீச்சர் வித் ரிஃப்ளெக்டிவ் டீச்சர் டு செட் சூட்டபிள் லேர்னிங் சேலஞ்ச். ஒரு எந்த ஒரு குழந்தைக்கும் நீங்க ஒரு கற்றலில் ஒரு சரியான சவாலை ஏற்படுத்தவில்லை, அந்த குழந்தை கற்றுக்க. அதனால என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, never should go for an low expectation from the student. That won't motivate them. இந்த குழந்தை மாற்றுத்திறன் வாய்ந்த குழந்தையா இருக்கு, இதால பண்ண முடியாது அப்படின்னு நீங்களே ஒரு முடிவு இருக்குது. நீங்க முதல்ல அது என்ன செய்யுங்கிறதெல்லாம் பார்த்து அதோட சேர்ந்துதான் நீங்க சில விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள முடியும். அண்ட் செட்டிங் சூட்டபிள் லேர்னிங் சேலஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது எதுல வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கற்றல் சார்ந்த நோக்கங்கள் அதை எல்லாம் நீங்க வடிவமைச்சிருக்கீங்க. அப்ப ஒரு ரிஃப்ளெக்டிவ் டீச்சர் வந்து எப்படி வடிவமைக்க, டிஃபரன்சியேஷன் கான்செப்ட். ஒரு பாடப்பொருளை வந்து இவ்வாறு அவர் வந்து வேறுபடுத்தி வைக்கிறாரு. நார்மலா எல்லாரும் சொல்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அமௌண்ட் ஆஃப் கான்டென்ட் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து வாசித்தல்
Some people use step-by-step curriculum. Step-by-step curriculum என்ன சொல்லுவாங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா all human beings then either they learn by association or teaching. இது தொடர்பு படுத்தி கற்றுக்கொள்வது, இன்னொன்னு வரிசைப்படுத்தி கற்றுக்கொள்வது. இந்த ரெண்டின் அடிப்படையில தான் நீங்க வந்து ஒரு கற்றல் சார்ந்த சூழலுக்கு நீங்க கட்டமைக்கணும் நார்மலா. அப்ப ஒரு மாற்றுத்திறன் வாய்ந்த குழந்தைக்கு அதையும் எவ்வாறு வேறுபடுத்தி கட்டமைப்பது அப்படிங்கிறத ஒரு ரிஃப்ளெக்டிவ் டீச்சரோட முக்கியமான விஷயமா இருக்கலாம். தட் இஸ் சம் பீப்புள் யூஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கரிக்குலம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கரிக்குலத்தினால நார்மலா டாஸ்க் அனலைஸ் கரிக்குலம் சொல்லுவாங்க. அதாவது பகுப்பாய்வு செய்து ஒரு கற்றல் முறைகளையோ எதையோ உருவாக்குவது. அண்ட் சர்டன் பீப்புள் யூஸ் சங்க்ஸ். சங்க்ஸ் அப்படிங்கிறது துண்டு துண்டா. இப்போ ஒரு வாசித்தல் பாடம் இருக்கு, அதுல கடினமான பகுதிகள் சொற்கள் உள்ளதை நல்லா படிக்கிறவங்கள்ட்ட, ரொம்ப எளிதான சொற்கள் இருக்கிறத வந்து குறைவா கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பையன்கள் இந்த மாதிரி வேறுபடுத்துறது. அண்ட் டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் அவுட்கம். This is nothing but expression of what they have learned earlier. அப்ப ஒரு பாடம், ஒரு ஸ்டோரி, ஒரு கதையை நீங்க சொல்லியிருந்தீங்கன்னா வகுப்புல சில குழந்தைகள் வந்து கதையை சொல்றதுக்கு விட்டுருப்பாரு. சில பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த சீக்வன்ஸ், அந்த எப்படி அந்த கதையை வரிசைப்படுத்தி, இப்ப சப்போஸ் காக்கா வடத்து இருக்குன்னா காக்கா வந்து மரத்துல உட்கார்ந்தது, அப்புறம் கீழே பாட்டியை பார்த்து இப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்றோம். அதை படமா ஒவ்வொன்றா வரைஞ்சு அந்த படத்தை பார்த்து கற்றுக்கொள்ளும், வரிசைப்படுத்தி கற்றுக்கொள்ளும். Either it is called step by step learning or changing. And differentiation of level. ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எப்படி பாடம் நடத்தணும், மாடரேட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எப்படி பாடம் நடத்தணும்னா நான் பிரிச்சு பார்க்கணும். இதே ஜென்ரல் நார்மல் கிளாஸ் ரூம்ல பிலோ ஆவரேஜ், ஆவரேஜ், புவர், எபவ் ஆவரேஜ், குட், வெரி குட், நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, கிஃப்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்படிலாம் பாக்குறப்ப அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நிலையில எவ்வாறு பாடங்களை கட்டமைக்கும். That is, all people work through similar sequence in math, but for example variety of levels. சில பேருக்கு கேரி ஓவர் சிங்கிள் கேரி, சில பேருக்கு 2-3 இலக்க கேரி ஓவர், இப்படி பிரித்து கொடுக்கணும். இது எல்லாமே கற்றல் நோக்கங்களை வேறுபடுவதில் வரும். The next one is responding to children's diversity. எவ்வாறு ஒரு ஆசிரியர் வெவ்வேறு விதமான நிலையில் உள்ள மாற்றுத்திறன் வாய்ந்த குழந்தைகளுக்கு அவருடைய கற்பித்தல் அணுகுமுறையை மாற்றிக்கொள்கிறார் அப்படிங்கிறது. That is differentiation of teaching. கற்பித்தல் அந்த திறனை மாற்றி அமைக்கிறது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இப்ப நார்மலா எல்லாருக்குமே ஒரு தனிநபர் கல்வி திட்டத்தை தான் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க. ஆர் while others can work differentiation by interest. That is, all people are producing graphs. எல்லாருமே வரைபடத்தை வரைவாங்க. But their graphs represent different data. ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுக்கு பிடித்தமான டேட்டா அந்த பாடத்துல என்ன இருக்கோ அதை தான் வரைவாங்க. That is, people represent different data according to their personal interest. And differentiation by grouping. The teacher groups particular people together for ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்கள் ஒரு குழு act as supporters or work with others. சில பேர் நண்பர்களோட சேர்ந்து வேலை பார்க்கணும், படிக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. சில பேர் வந்து அவங்களுக்கு கான்பிடன்ட் எந்த இடத்துல ஒரு உட்கார்ந்து படிச்சா, எந்த நண்பரோட உட்கார்ந்து படிச்சா ஒரு நம்பிக்கையா இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அதெல்லாம் பார்க்கணும். அண்ட் ஃபைனலி ஓவர்கமிங் பொட்டன்ஷியல் பேரியர்ஸ் டு லேர்னிங். அப்ப ஒரு கற்றலுக்கு தடையான ஒரு விஷயங்களை எப்படி வந்து மாற்றுவது. நீங்க எவ்ரி கிளாஸ் ரூம் யூ கேன் see
there are two situations, that is facilitatory environment and inhibitory environment. கற்றலுக்கு ஏதுவான சூழல் அல்லது கற்றலுக்கு தடையான சூழல். அப்ப ஒரு கற்றலுக்கு தடையான சூழலை நீங்க ஒரு ஆசிரியர் மாற்றி அமைச்சாருன்னா, ஒரு ரிஃப்ளெக்டிவ் டீச்சர் மாற்றி அமைச்சாருன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்? எல்லா குழந்தைகளும் அந்த கற்றல் கற்பித்தல் நிகழ்வுகள்ல பங்கு பெறும் நிலை உருவாகும். அதுக்காக தான் இந்த விஷயம். And it mostly talks about differentiation of access. That is, அணுகுதல் முறையை எவ்வாறு மாற்றி அமைக்கும். Whether it is materials or methods of working is different for individual people. அப்ப ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான அணுகுமுறையை கொடுக்கணும். சில பேர் பென்சில்ல படம் வரையணும், சில பேர் கம்ப்யூட்டர்ல பாடம் கற்றுட்டு இருக்காங்க, சில பேர் படத்தை வரைஞ்சு கற்றுட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி கொடுக்கணும். அண்ட் the differentiation of stage. ஒவ்வொருத்தரும் the speed of acquisition of knowledge differs. ஒவ்வொருத்தருக்குமான ஒரு கற்றலுக்கான நேரம் மாறுபடும். எல்லாரும் ஒரே சமயத்துல கற்றுக்குவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. சில பேர் ரிப்பீட்டட் பிராக்டிஸ் தேவைப்படும், சப்போர்ட் தேவைப்படும், ஸ்கேஃபோல்டிங் தேவைப்படும். இதை பொறுத்துதான். So all people work at the same task or with the same material, but the teacher has different expectations. எல்லாரும் ஒரே விதமான மெட்டீரியல்லையும் முறைகளையும் தான் அவர் கொடுத்திருப்பாரு. ஆனா எல்லார்ட்டையும் ஒரே மாதிரியான கற்பித்தல் சார்ந்த ஒரு மதிப்பீடை எதிர்பார்க்க மாட்டோம். அந்த பையனுடைய லெவல் என்ன, அந்த பையன் எந்த நிலையில இருக்கானோ அந்த நிலையை சார்ந்துதான் அவருடைய எதிர்பார்ப்பு ஃபிக்ஸ் பண்ணும். And differentiation of teachers. The teacher gives more time to some people during specific talks to ensure access. ஏன்னா ஒரு சமயம் ஆசிரியர் மக்களுக்கு நிறைய நேரம் கொடுப்பாரு, சில பேருக்கு குறைவா கொடுப்பாரு. காரணம் என்னன்னா, அப்பதான் அவங்க அந்த கற்றல் கற்பித்தல் நிகழ்வுகள்ல பங்கு பெற முடியும். அந்த அணுகுதல் கொடுப்பதற்காக அவரு ஹியூமன் வேரி. And finally, let me conclude. Use of reflective practices to prepare pre-service teachers for inclusive classrooms is fairly a recent organization. The reflective practicing for pre-service teachers அப்படிங்கிறது ஒரு புதிய அணுகுமுறையாக உள்ளது. Teacher preparation for inclusion requires more open and collaborative approach by faculty engaging amongst themselves in dialogue about the new knowledge required by teachers and how an inclusive curriculum can be offered within each discipline that will address previous disadvantages and ensure. அந்த டாஸ்க் முடிஞ்ச பார்ட்டிசிபென்ட் எல்லோ பண்ணல. அதுக்கப்புறம் ஆர்டர்ஸ் கிளிக் பண்ணி பாருங்க சார். மேக்ஸிமம் ஹலோ நந்தினி, ஓகே, நீ என்னமோ அனுப்பியிருந்த. இப்போ 100 பேர் தானே. அப்ப இதே லிங்கா இல்ல அதுக்கப்புறம் வேற லிங்க் வருமா? எப்படி நம்ம பண்றோமோ அந்த ஏரியால இருந்து and that is Tamil Nadu Teacher Education University. And especially Sasidan sir, please mute your audio, sir.
Sir, please mute your audio. Okay, bye-bye. Any questions? Sir, Ratnakumar sir. Voice, sir, voice not clear, sir. இப்ப கேக்குது சார், இப்ப கேக்குது சார். Okay. Sir, continue பண்ணுங்க சார். Yes, just I have concluded my speech. Okay. Any questions from the audience? Dear participants, if you have any doubt, please. சரி, இப்ப உள்ளடங்கிய கல்வியில் வந்து ஆசிரியர்கள் சார் கேக்குதுங்களா? am I audible? Yes sir. உள்ளடங்கிய கல்வியில் வந்து ஆசிரியர்கள் அவர்களாக மாறினா தான் ஐ திங்க் என்ன சொன்னீங்க, ஆட்டிடியூட் பேரியர்ஸ். ஆமா சார். இப்ப நம்முடைய மாணவ ஆசிரியர்கள் இப்ப நம்முடைய இப்ப ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப செகண்ட் இயர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பரே வச்சிருக்கோம், கிரியேட்டிங் ஆன் இன்க்ளூசிவ் ஸ்கூல் அப்படின்னு. ஸோ இப்ப அவர்களாம் மாறினாலும் இந்த ஆட்டிடியூட் பேரியர்ஸ்ல வந்து நம்ம ஆட்டிடியூட சேஞ்ச் பண்றதுக்கு, ஏன்னா பிகாஸ் ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் வந்து டீச்சர் நமக்கு எதிர்பார்க்க அளவுக்கு ஒரு ஆசிரியர் உருவாக்குறதுக்கு நம்ம இங்க இந்த இடத்துல வந்து நம்ம எப்படிப்பட்ட அடித்தளம் அமைக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அப்படி இந்த மாணவ ஆசிரியர்களுக்கு எப்படி இந்த மாதிரி உள்ளடக்கிய கல்வியை பற்றியது வந்து எந்த மாதிரி ஒரு அடித்தளம் அமைக்கிறது? அப்படி ஒரு அடித்தளம் அமைக்கும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா முதல்ல எல்லா ஆசிரியர்களுக்கும் அவர்களுக்கு உள்ளடக்கிய கல்வியின் பால் உள்ள தத்துவார்த்தமான சிந்தனைகள் எப்படி இருக்கு, அவங்களுடைய உள்ளடங்கிய கல்வியில அவங்க பங்கு பெறக்கூடிய நம்பிக்கை அவங்களுக்கு இருக்கா, அப்புறம் அவங்களுடைய சமூக மன எழுச்சி சார்ந்த இயல்பு வந்து இந்த உள்ளடங்கிய கல்விக்கு பொருத்தமாக இருக்குமா அப்படின்னு அவங்களே ஒரு கேள்வியை கேட்டுக்கிட்டு அதன்பால் அவங்களுக்கு அந்த மனப்பான்மை இருக்குமானா அப்ப அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையை சரி செய்ய முடியும். நீங்க என்னதான் அவங்களுக்கு வந்து ஆர்கனைசேஷனல் பேரியர் லைக் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லெவல்ல ஏதாவது பேரியர் ஃப்ரீ என்வாயர்மெண்ட் அந்த மாதிரி விஷயங்களோ இல்ல நாலேஜ் பேரியர்ஸ் அதெல்லாம் நீங்க சரி பண்ணிட முடியும். ஆனா ஆட்டிடியூடனல் பேரியர் இஸ் டோட்டலி டெல்ட் வித் ஹியூமன் எலிமெண்ட். அன்லெஸ் த ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் சேஞ்சஸ் ஹிம்செல்ஃப் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். அதனாலதான் ஐயா கூட ஆட்டிடியூட் சேஞ்சை பத்தி பேசினாங்க. எஸ், ஓகே சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச் சார். Thank you, sir. We will go ahead and take some time for questions now. Friends, if questions on this technical session, teaching reflective practices to pre-service teachers in critical dimensions of inclusive classrooms, please unmute your mic and ask your doubts and questions. Friends, I repeat, if you have any doubt, please unmute your mic and ask your doubts to our resource person. Dr. Ratnakumar, I am Gabriel. Hello. Am I audible? I am Gabriel. Is it audible, sir? Yes. Okay. Now, to add to certain things, whether we are permissible enough. In charge in the Center of the Educational Research at Madurai Kamaraj University in Madurai. He had been serving for the past Sir, please continue, sir. Sir, please.
Ratna Kumar. Here is Gabriel. I am trying to add a few more. Now, can we give the extended time limit to those students who are admitted along with the regular students? There need not be any fixed time as 1 year to finish 7th standard or 8th standard, like that. Let them go. Let them have a flexible time, and there is nothing wrong. And can we wait? When they prefer their exam, then we can conduct the exam. They need not be allowed to sit along with the regular students, and they can be fixed independently, individually, a time of education. The syllabus need not be changed, but the syllabus can be a pulled out sessions, can be done on pull out sessions by the para professionals, and also he can fix that examination time by himself. And so a different examination system equivalent, not exactly equal, but equivalent to, say, 6th standard or 8th standard or whatever the standard may be. Now, such flexibility, if there is admitted in administration of education, the system's administration of education in inclusive type or inclusive education, probably it can try to get over with the conceptual frame in adapting the inclusive education for the future development. Because otherwise they are going to be a burnout or going to be a dropout in final. And in such case, most of the disabled, they become, if you take Thomas Alva Edison, he is disabled. He cannot read and write, but he has become an inventor, a first order. So there are a lot of latent potentials which are buried in special children, in any children for that matter. And that latent potential can come out if we give an extended time limit. This is one of the things which we can recommend as a forum of special educators to the government. Probably Anand can coordinate such a kind of a program as an inbuilt outcome of this program to our TNTU. So this can be additional responsibility for Anand and his team, and that can be done. Probably Dr. Ratna Kumar and Dr. Anathurai may join the team and can do it collectively. This is one of the suggestions. Probably this can be an outcome of this session. And I request Anand to take up the initiatives later on. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Dear participants, if you have any doubts, Thank you, sir. Thank you for your valuable resources. It's really helpful for us, our future teachers, to develop how to be in the inclusive education and develop our pedagogical skills, how to construct our curriculum and fulfill the needs of the students. And especially, we learn about how teachers challenging moments as questioning, rejecting, and associating ideas, and finally, reflecting on the classroom situation to support all the learners. Thank you very much, sir. The next technical session, which is about inclusive education for children with disabilities. I invite Mrs. S. Suganti Jennifer, Assistant Professor of English, to introduce our resource person, Dr. R. Inaugural. Very good afternoon, one and all.
Dr. R. Annadurai is currently serving as the director in charge in the Center for Educational Research at Madurai Kamarajar University in Madurai. He had been serving for the past 12 years in the College of Education, and presently he has been working as the Assistant Professor of Center of the Educational Research in Madurai Kamarajar University. He is engaged to supervise the Scholar of Master of Philosophy and Doctor of Philosophy in the Center for the Educational Research in Madurai Kamarajar University. He guided more than 30 MPhil scholars. Under his guidance, 6 scholars were awarded PhD, included one of the scholar, our Vice Principal, Dr. A. Anand. He is honored as a member by the National Council for the Teacher Education and Tamil Nadu Teacher Education University to analyze the status of B.Ed and M.Ed college for the continuation of professional affiliations, and also act as the convener for B.Ed and M.Ed practical and also Viva examination. He has published 9 books in educational technology, instructional technology, and audiovisual aids, and then CLM material for undergraduate and postgraduate students in the field of education. He has excluded IGOU check sponsored public fund minor research projects. He has achieved Best Research Supervisor Award for GK International Research Foundation, Parambalur. He is a governing body council member of Sarada College of Education in Chellam. He is a university nominee of Board of Studies meeting of St. Xavier College of Education, Palayam Kottai. He has appointed a doctoral committee member of Bharadasan University, Tiruchirappalli, and Gandhigram Rural University, Dindikkal. He is a chief editor of International Journal of Educational Research Development and extends Center for Educational Research at Madurai Kamarajar University. He has visited the countries Dubai and Sharjah for the academic purpose in the international conference. He has published many research articles in national and international journals and present many papers in the national and international level seminars. He is excellent in organizing national and international level conference, seminars, workshops related to the research and academic concern. He exposed himself as resource person to give many seminars and conferences in various educational institutes. Welcome, sir. We're glad to invite for your technical section on inclusive education for children with disabilities. Thank you, sir. Sir, welcome, sir. Sir, voice கேட்கல sir. Dr. R. Annadurai, sir, your voice is not audible. Now voice is audible.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, wait a minute. No, Sir, sir. not audible, sir. Sir, voice கேட்கலாங்க sir. Sir. Hello. Okay, sir. Okay, sir. Audible, sir. Okay. 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 Okay.
Hello. Anand? Sir, voice கேக்குது sir. Okay, no problem. Just the technical problem is there. So I have contact with the mobile presentation now. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Okay. It's a great opportunity. So it is the great opportunity for me. Those who are giving the Tamil Nadu Teacher Education University under the Vice Chancellor, the Registrar and Nodal Officer also. And the opportunity is specifically give to the CSI College of Education, Chairman, Director, Principal and Vice Principal also. So now I go for the session, the inclusive education for children with disabilities. Just I have to initiate in this session. One caption I have to discuss with your side. Trees know that fruits will be others. Trees know that fruit will be others. Yes. So those who are to sibling a tree, but the benefit not rendered to the particular person. So incoming the generation, they have to reap and tasty the fruits. So especially education is the stem of the tree. The benefit it should be incoming the generation to serve among the people. At the same time, the trees know that the fruits will be others, especially the education. Definitely, we have to share to others. The sharing of ideas, knowledge, experience, expectations, attitude, aptitude, everyone, it will be sharing to others. It will be to be doubling of development of himself and outside of the others. So every day is the teaching day and every day is the learning day. So teaching and learning, both of the concept is important for that they are achieved to everyone have to reap and tasty for the look like a fruits. So inclusive education children with the disabilities. So inclusive education children with the disability means such a kind of the needs for the specific group among the students. Especially the students society is different, but particularly we have to concentrate for the special needs. So that is the inclusive education in general, and particularly to concentrate with those who are default the physical and mental say for the example disabilities for the students. So why the inclusive education for with the disability students? Inclusive education promotes child-to-child learning and the participation of parents and community in planning to execution of service for the children and general to disable the children in particular. So inclusive promotes to the child-to-child learning and participation of parents and community planning the execution of service. So that is important one. Child-to-child learning, that is the normal students, they have to sharing the ideas for the peer group approach, a student approach. At the same time, the disability students, they have to lackingness of interest, lackingness of physical and lackingness of mental attitude and aptitude, everything they have to lackingness. That kind of the lackingness inside of the five sense organs. So that is the learning entrance must be the five sense organs is the knowledge of wisdom. Knowledge of wisdom is the five sense organ. It is the learning entrance of the source. They have to learn, disability student or normal students. So both are the students, they have to the learning the subject matter. Other than that, only the concept via the five sense organ. So these are important to that. So the especially inclusive education concentrate for child-to-child learning
and the participation of parent and community people also. So not only as teacher teach to the students among the group of the disability wide, in between among the parents also involved, and the community people means those who have to serve the special teacher. How the teacher know that how to teach to the students, how we have to accept the lackingness of disability students, how they have to learn, what way we have to teach among the groups comparatively rather than the normal student to disability students. So the special and inclusive education for concentrate the particular group of the students. In India, the project integrated education disabled. So that is PIED is a functioning since 1987. It will be running to the different phase, have to concentrate to change over to other than that. So how does the inclusive education helps to the special needs? The primary objectives of inclusive education are to educate who have the disability in the regular classroom and still meet their individual needs. So that is essentially, you know, that those who are the normal student also cannot be able to raise the question, cannot be able to need for themselves. It's the type of the earlier stage, they are how to feel, they have to anxiety, they are having the much more emotional imbalance in the situation. How they are to asking the question in normal student. In particularly, the disabled student, how can possible know that to raise their needs in among the teachers and parents also. So the special system, it should be have to concentrate, we have to know the students' ideas and aptitude also. So that is important. The inclusive education helps to with the special needs. The primary objective of education of the students who have the disability in the regular classroom still meet their individual needs, inclusive the special, and allow the special needs of receive a free and appropriate education, and the general education students in the regular system are regular in the classroom. So already we tell about that the normal student, they are just lackingness of in the earlier stage in the pre-adolescence, and automatically adolescent students maybe cannot be able to raise the questions and cannot be able to satisfy for the, himself or herself of need. So a special child cannot be able to ask some other that, but as a special teacher know that what is one to himself or herself. So whatever may be, the students have to learn normal or abnormal students. The shyness, the lackingness of ideas and raise the questions and satisfied for themselves needs, one kind of the anxiety. Apart from that, this special education needs. Whatever may be, you know that the inclusive education, children with the disability, so that is the learning a way of sense of the organ. The sense of the organ is the five senses: the taste, hearing, smell, touch, the vision. So most of all, the learning five sense organs helps with the better than the explore the world around them. This fun-filled the lessons, students have the better understanding of the sight, hearing, touch, taste, smell. It's a sensible organ. It is the learning of entrance themselves for five sense. So it is the more important, that is a lackingness that is called disabilities. The five sense organs, lackingness of need, lackingness of understanding, lackingness of the flexibility can be able to know that this and that. So the differentiation between this and that, everything at all. So the five sense organ default, five sense organ default. So that is called disability or default. Persons with disability is a different. The physical and mental segment, it should be have. The problem is there. See, for example, physical condition, we have to emotion and we have to express our need. But body is our physical setup, have to coordinate, to concentrate with our mental setup also. The physical and mental is the complementary item.
it's a complement to each one other can be cooperated to rise the situation. Say for example, you have to across the road. Just we have to first we have to see this side and that side also. So the vehicular incoming to closure between our side and the other side. We have to watch this and that side. So we have to measure it. So how the person know that the physical and mental, the mental should be how to order. You can move. You have to, whatever it will be concentrated your body weight. You are having the speed and motion. So everything calculate the mind. It should be ordered to the body. And we have across the road, the betterment to cross, no default. We have to just cross the outside, other side. So that is the physical and mental, the calculation, the complementary item, it should be merged. We have to success, we have to move, we have to live. Unless cannot be able to, the segment cannot be able to cooperate or mismatching. So that is problem. So the five sense organs should be, cannot cooperate or default. That is called disability. And the persons with the disability, every person is having some kind of the default in the physical, in the earlier stage or post-adolescence stage also. Say for example, the mental hygiene person. What is a mental hygiene? Those who are know that a person having his own strengthness and weakness know that the mental hygiene or the mental segment, the sound person or sound personality body. Say for example, கேட்பாங்க ஜெனரலா என்னப்பா நல்லா இருக்கிறியா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உடலும் உள்ளமும் நலமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உடம்பு நல்லா இருக்கு, எனக்கு மனசுதான் சரியில்லை அப்படின்னா யூ ஆர் ஃபெயிலியர். இல்ல மைண்ட் எனக்கு நல்ல சவுண்டா தான் இருக்கு, பாடி தான் கொஞ்சம் இல்னஸ் ஆர் இன்ஜூரியா இருக்கு, அப்போ கேனாட் ஏபிள் டு மூவ். சோ நல்லா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? உடலும் நல்லா இருக்கு, உள்ளமும் நல்லா இருக்கு. அப்ப இந்த உளசார் நலன், அதாவது மென்டல் ஹைஜீன். அப்போ மென்டல் ஹைஜீன் இஸ் the emotional control. You have to balance the unbalanced the situation, so you have to evaluate to balance the situation, can able to move the other work. So unless I cannot success for that, we have default. So that is the problem. So mental hygiene means those who are know that the persons with strengthening and weakness. எனக்கு இதை செய்ய முடியும், என்னால இதை செய்ய முடியாது அப்படின்னு நான் முதல்ல தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். அப்படி தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாதான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? அச்சீவே பண்ண முடியும். அன்லெஸ் கேனாட் அச்சீவ். அப்ப நல்லா இருக்கியான்றதுல என்ன கான்செப்ட் இருக்கு? உடலும் உள்ளமும் ரெண்டும் ஒருங்கிணைந்து நல்லா இருக்கா? So you are fit for mental and physical. So every person have to default any other conditions in the five sense organ default. The persons with the disability, say for example, color blindness. So the color blindness cannot be able to understood for the colorness. So the only the concentrate for the differentiation between this and that, the material colors and views of default. So that kind of the disability is the color blindness. Other than that, the low vision. The low vision is the problem for cannot be able to understand the 100% of visual communication, the visual aspect of the material cannot be able to see. So that is the problem, the minimum percentage of the vision, the low vision, just we have to move along with that. So that's a problem for the disability of a person. Other than the blindness, the total blindness, that is no color difference, blindness, colored blindness and low vision. It's totally for that the blindness cannot be able to see any other things at 0%. So that is called for the blindness. Then motor skills disability. So already I have to told that the physical and mental segment is a cooperation. So we have to success for ability person. So unless it should be have the problem, that is a disability. So disable, the disabled cannot able to move your physically. So that is the problem. The motor skills disability is the problem, cannot able to have move with the other along the side. உடம்பு சரியில்லை, என்ன செய்ய முடியும்? ஒரு கிளாஸ்ல பாடம் நடத்துறாங்க, உங்களால கேட்டுக்க முடியுமா? இப்ப நான் சொல்ற விஷயங்களை புரிஞ்சுக்க முடியுமா? நீங்க பல விதமான சிந்தனைகள்லயோ சில வேலையை
காரணமாகவோ சில கமிட்மெண்ட் காரணமாகவோ so you are with engaged the commitment with the other work, so cannot able to, you have to understand it. Just you have to simply you have to concentrate our visual and the audio, but our brain it should be to summarize the segment, the below the side it will be activating for other than the work. So that is called for the physical illness, the physical discomfort. Physical cannot able to cooperate with the mental segment. So that is called for the motor skill disability. So the motor skill disability means so disable the persons of the physical body. It is having a default illness or discomfort the physic. So that is called for that the persons with the disability is motor skill disability. Then the deafness, the deaf, a person having cannot be able to hear what is the audio matter should cannot enter to reach in your air. So that's one kind of the problem. Your persons with a disability, but hearing the problem is for losing the chance of audio. So it's one kind of the problem for the persons with a disability. And then the cognitive impairment. So the cognitive impairment means the calculation of the segment of our mental, it should be appropriate to allocation of work, which one is you have do, which one is you have don't. Just the classifications under the division, the mental segment. So that is called for the cognitive impairment. That is the calculation of the wisdom. It's a losing of disabled, cannot able to work your cognitive segment. So that is called for that cognitive impairment. So the persons with the disability, it should be how a person, the individual, the sensible organ disabled. It's a division of color blindness, low vision, is a blindness, total blindness, and the motorcycle disability, and the deafness, the cognitive impairment. So these are the persons with the disabilities under the classification. It's a default for cannot be able to learn the subject matter and other than things. So the team with the disability of used for apply the all persons with the disability. So including those who have the long term the physical and mental, intellectual or sensory impairments. So which is in the interactions with various it's attitudinal and the environmental barriers is a hindrance. They are full and effective participation society are equal. So such a kind of the default, the disabled, the physical and mental, the problem, it should be some kind of create the barriers that is attitudinal or the environmental, some kind of the hindrance. So that's a problem for the default, cannot be able to understood for the other than things. So these are the persons with the disability. Then inclusive education. So why we have to study the inclusive education? Why the inclusive education need for the particular students in general? Inclusive education, that is IA, is a new approach towards to educating the children with disability and learning difficulties with the normal one within the same group. See, the inclusive education new approach towards educating. Who's to educating? So that is the children with disability educating. So that is the disadvantaged group of the students. They have to learn. We have to support. We have to strengthening for themselves. So that is the need for the inclusive education. We have to eradicate. The students have to learn the betterment for is the personal disability. So that is the normal ones. We have to change over to normal ones within the same roof. That is called for inclusive education. The உள்ளடங்கிய கல்வி எதுக்கு தேவை அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. அப்ப என்ன சொல்றாங்க, உனக்கு பாதிக்கப்பட்ட அந்த என்ன சொல்றாங்க 5 சென்ஸ் ஆர்கானால பாதிக்கப்பட்ட அந்த மாணவர்களுக்கு கற்றல் திறனை உருவாக்கவும் அந்த கற்றல் திறனை அதிகரிக்கவும் அந்த மாணவர்களுடைய குறைபாடுகளை கரைந்து கற்றலை எளிதாக்குதல் எளிமையாக்குதல் ஆக்கி சாதாரண மாணவர்களுடன் இந்த டிசபிலிட்டி இல்லாத குறைபாடு இல்லாத மாணவர்களுடன் அவர்களை ஒன்றிணைந்து ஒரே கட்டிடத்தின் கீழ் ஒரே
குடையின் கீழ் மாணவர்களை கற்பிக்க சிறப்புட செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு தான் இந்த உள்ளடங்கிய கல்வின்றாங்க. So as the inclusive education is a betterment to the approaches of towards educating for the children with a disability, we have to eradicate the learning difficulties. We have to join together the normal ones within the same roof. That is called for that inclusive education. That it's a bring the students together one classroom and community regardlessness of their strength and weakness in any area and seeks to maximize the potential. As a teacher, as a special teacher, as a particular concentrate the inclusive teacher, we have to know that the community group of the people, the disadvantaged the group of the people, we have to identify that with our regards. It should be to identify, know that the strengthening and weakness for the particular students in the area. And we have to seek to maximize the potential we have to create. So that is for the teachers' works, the teachers sacrifice the deservedness for the education. So that is for the dedication. எல்லா வாத்தியார்களாலையும் அந்த வேலைகளை செஞ்சிட முடியாது. சோ அந்த டிசர்வ்னஸ் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்கள் தான் மாணவர்களுடைய கற்றல் திறனை புரிந்து அவர்களுடைய குறைபாடுகளை கண்டறிந்து அவற்றை களைந்து அவர்களுக்கு ஏற்றால் போல் இந்த நுண்ணியல் கற்பித்தல் ஒரு 5 மாணவர்கள் 3 மாணவர்கள் 1 மாணவன் இப்படின்னு வச்சு பிரிச்சு what kind of the problem that student affecting for the 5 sense organ, which organ cannot cooperate, cannot able to learn the disabilities and the difficulties of the student. As a teacher, we have to identify that and teach to recover the student can be able to learn to join together the normal student under the one roof. That is the prime motto. So that is a call for the inclusive students. That is as a teacher to strengthening to occupy the particular student can be able to learn to support themselves. So that is called for inclusive education and a teacher. Inclusive education needs that is addressed to diverse the needs the learners by reducing the barriers inside the schools. In the normal schools, having the students is the more and more problem and the crisis for the disadvantaged and difficulties of that. நார்மலா ஒரு பையன்ல நீங்க வச்சு பள்ளிக்கூடத்துல நடத்தணும்னாலே எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் யோசிச்சு பாருங்க. நார்மல் ஸ்டூடெண்ட் என்ன செய்வான், பையன் அடிச்சுட்டான், என்னை கிள்ளிட்டான், கொண்டுட்டான், பென்சில் எடுத்துட்டான், பேனாவை எடுத்துட்டான். So இது மாதிரி kind concern that different types of the problem is there for among the normal student. At this time, cannot able to raise the question, cannot able to satisfy his own needs, cannot able to particular area. So that is the problem for that students. ஸ்டூடெண்ட்க்கு அப்படின்னு சொல்லக்கல்ல, இவனுக்கு என்னன்னு கேட்கறதே தெரியாது, எவ்வளவு சாப்பிடணும்னு தெரியாது, டாய்லெட் போகணும், ரெஸ்ட் ரூம் போகணும்னு கூட சொல்லவும் தெரியாது. சோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை எப்படி வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றது, அவனுக்கு எப்படி அவனுடைய personal needs, how can the teacher have to satisfied and fulfillment can be able to understood for the personal needs. So that is for the inclusive needs. It's important to that for the disadvantaged group of the disability students. So that is reducing for the barriers inside the schools especially. So there are a lot of the problem arising for under the one roof. As a teacher is the one and only person, the accountability to serve. That is a service. In among the teachers, a group of the people can be able to teach the subject. That is not a service. That is not a service. The real service is only the disability students who can to serve. So that is called for the service. That is apart from that a person for satisfied for individual needs. பாடம் படிக்கிறதுக்காக சொல்லி கொடுக்கிறது சர்வீஸே கிடையாது. எது சர்வீஸ்? பையனுடைய தேவைகள் அவனுடைய உபாதைகளை புரிந்து அவனுக்கு உணர்த்தி அவனை கொண்டு போய் விட்டு மீதி இருக்கிற நேரத்துல அவனுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்து சாப்பிட வச்சு புரிய வச்சு அவன் கூட சிரிச்சு அவனை சந்தோஷப்படுத்தி அவனுடைய மன கஷ்டத்தை போக்கி அவனை திருப்திப்படுத்துறவங்க தான் ஆசிரியர். அவங்கதான் செய்யற சர்வீஸ் தான் உண்மையான சர்வீஸ். அதுதான் தியாகம். ஆசிரியர் பாடம் நடத்துறது தியாகம்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. As a tutor, as a instructor, it's a programmed learning. We have to program instruction to themselves. That is the micro teaching level.
So those who are the able person can be able to sit and learn the subject matter. Apart from that, today the innovative, the technology system, more and more resource and availability for the different ways a student can be able to learn subject matters. Apart from themselves, he is having the wisdom of the person to comparative for the classroom teachers. In a situation அப்படிதானே இருக்கிறான் பையன், ஆசிரியரை கூட பையன் ரொம்ப தெளிவா இருக்கிறான். Lot of resources is there. அன்னைக்கு அப்படி கிடையாது. எது ஒண்ணுனாலுமே நீங்க என்ன செய்யணும், ஒரு சீனியர் பீப்புளை கேட்கணும், இல்ல பக்கத்து வீட்டுல அண்ணனை கேட்கணும், இல்ல அக்காவை கேட்கணும், இல்ல ஏதோ மாமா படிச்சிருக்கிறாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம சப்ஜெக்ட் டவுட்டை கேட்டுக்கலாம். இல்ல அப்படின்னா you go and refer the search the books, some kind of the books from libraries. அப்படிதான் நீங்க நூலகத்துக்கு போய் தான் தெரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்க, library is the king of treasuries. Library is the king of treasuries. So this library not only covered the books, is among the persons of the disabled. Say for example, the scientist, philosophers, well-versed person, so, more and more the monarchy, the wisdom of the persons are sitting in the, say for example, the library. அறிஞர்களுடைய கூடம், ஒரு புத்தகத்தை ஒருத்தன் வெளியிடுறான், who am I அப்படிங்கிறத நான் யாருங்கிறத புத்தக வடிவில் வச்சிருப்பாங்க. பாரதியார் படைப்புகள், திருவள்ளுவருடைய படைப்புகள், அப்படி காந்தியோடைய படைப்பு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அந்த புத்தகம் காந்தியாக அமர்ந்திருக்கிறார், காந்தி இருக்கிறார், பாரதி இருக்கிறார், திருவள்ளுவர் இருக்கிறார். A king of treasury have to cover the different types of the scientists and the philosophers, the genius having the room. So that is called for the library, a king of treasuries. Every books of tastable, the some books of eatable, some books of achievable, for everything. It's anything for evergreen. சொல்றாங்க புத்தகத்துடைய அருமையை படிக்கக்குள்ள, அந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சிக்கக்குள்ள எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அந்த டேஸ்ட் preference, we have to assimilation, we have to accumulate, we have to recall the subject matter. So that is the taste is the different achievable, achieving. So anytime, ever time also. So that is the call for that. This kind of the approach is the king of treasury, is the learning subject material. அன்னைக்கு ஒருத்தங்க நாலேஜ் வளர்த்துக்கணும்னா என்ன செய்யணும், அவங்க அந்த லைப்ரரிக்கு நூலகத்துக்கு போய் தான் போய் படிக்கணும். ஆனா இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது. The world has shrink in your hand. Whatever may be, we have to concentrate this kind of approach for the virtual platform. We have to know that elsewhere, anywhere around the world, we have to connect with themselves with the educational technology implementation. So after that, we have to innovative approach. After that, it should be have the we have to convert the subject matter to create the books. ஒரு டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கிட்டா மட்டும் டெவலப் ஆகாது. It should be change over to the syllabus. We have to prepare some kind of the books and the research activities. We have to able to do that from one level to another level. So that is the great advantages and approaches, upliftment for the technology, innovative approach for next level. It should be to, we have to reach that. அப்பதான் அது வளர்ச்சி அடையும். உள்ளுக்குள்ளே வச்சிருந்தா வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காது. இன்னைக்கு நீங்க நான் யார் ஒருத்தருமே around the world cannot be able to contact with the virtual platform. It's an online situation. So that's for that. So especially the education needs the process of strengthening the capacity of education system to reach to out of all learners. The educational approaches provides for all students the greater opportunity for the academic and social achievement. So whatever may be, you have to any produce the goods and services that will be satisfied for among themselves are satisfied for single person needs. So that is called for goods, unless that is scrap or waste. எந்த ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்தாலும் அது சமுதாய நோக்கத்தோடு சமுதாய கண் கொண்டு பார்க்க வேண்டும். அது அவங்கள திருப்தி செஞ்சாதான் அது பொருள். Say for example, ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கி சாப்பிடுறோம், அது டேஸ்டபிளாவும் இருக்கணும், எனர்ஜிஃபுல்லாவும் இருக்கணும். இருந்தா தான் அது என்ன ஃப்ரூட்ஸ்னு சொல்லுவோம். இல்லைன்னா அடுத்தது என்னது வேஸ்ட்ங்கிறோம். We have to purchase for newspaper, we have read the news, but the disturb the colors changeover cannot be able to read the subject matter. So that is the scrap, that is the waste.
So the society and the greater opportunity we have to achieve the academic side. Those who are the students, upliftment of a disadvantaged group of disability students. சொல்லுவாங்கல்ல, ஏழைக்கு உதவி செய்வதன் மூலியமாக இறைவனை காண்கின்றோம் அப்படிங்கிற. நான் இறைவனை பார்க்கறியோ இல்லையோ, ஒருத்தனுக்கு உதவி செய்யக்குள்ள அவன் மனதாலையும் முகத்தாலையும் சிரிப்பாலையும் உங்களுக்கு நன்றியை சொல்லி கையெடுத்து கும்பிடுறாங்க பார்த்தீங்களா? அதுல தான் என்ன சொல்றாங்க, ஏழையும் சிரிப்பில் இறைவனை காணலாம் அப்படிங்கிற அண்ணாவுடைய கான்செப்ட். So the great opportunities for the academic, the social achievement is the teacher have to teach to the students in the disability group and the disadvantaged group. We have to strengthen, we have to upliftment of those society. So that is called for inclusive education needs. We have to fulfillment of the groups. Inclusive education system, how the persons with the disability. So already we have to know that the different classifications for the 5 sense organs default. So that is the individual person's auto classification under for that the visual impairment. So the visual impairment, so these are the problem for that. This is a covers the persons who are completely and partially blind, have the poor eyesight or suffer from the color blindness. So the individual element, the visual impairment, the components are it's a cover the person who have the completely or partially blind. So totally blind, it's a full cannot be able to see. So partially blind, the minimum percentage of seeing the material and vision also. So that is partial blind. It's one kind of the problem. And the poor eyesight, that is very low. So that's another kind of the problem. And other than suffer from the color blindness, we don't have differentiate between this and that, the colors we have cannot be able to see in a person or material or books, color, everything also. So this kind of the problem of the element is list down for the visual impairment. Then a physical impairment, this is a covers the persons who are the missing the limbs. I have to reduce the control their limbs, or suffer from the dexterity problem of the epilepsy. So these are the kind of the problem for physical impairment. The physical cannot be able to segment to cooperate with the himself of the body. So it's a cover the person's mislimping. We have to speak about others. The limp and our tongue can be able to cooperate with the itself. It's a change over to நம்ம பேசக்குள்ள படபடப்பு வருது, துடிக்கும், உதடு ஒரு சைடு துடிக்கும், நாக்கு ஒரு சைடு தழுதழுக்கும். So it's one kind of the physical impairment for the limbs, and losing the control their limbs is another kind of the problem, and suffer from the dexterity. So this kind of the problem for the physical speedness, the emotional unbalance of the persons cannot be able to speak improperly. And another one is the hearing impairment is covers the persons who are completely or partially deaf. So every problem should be of the some kind of the percentage default the physical impairment and the visual and the hearing also. The cognitive side is covered for the cognitive impairment is the person have to difficulties to learn. Difficulties to learn means cannot be able to hearing problem, eyesight problem, speaking problem, and the physical growth and segment can be able to cooperate with themselves for reading the subjects. So these are the difficulties of the learning and under the situation. So principle of inclusive education. So what kind of the principle or how it should be to incorporate for the inclusive education system? How the principle it should be to cover the disadvantaged group of the disability, the different 5 sense organ problem. So all children belongs. The principle of inclusive education means it's all children belongs the disability group of the students. Children learn in the different ways. So the braille letters reading and we touch method and we have to understood for the symbol, the sign, the gesture. So these are the body movement to understood for the identification of a learning situation. Have to learn, and other than every child has a right to be included.
So those who are the student, the five sensory organ default, the body, physical, and visual. So these are the some kind of the impairment, the disability of the student. It's every child have to raise the right to be included. So these are for the principle of inclusive education. See the special needs issues in the children. The different types of the children have for the problem. Some kind of the problem on the physical and the mental. That student have to medicalized, that is hospitalized. The students the normal student have to help with themselves for hearing, move to here and there. So the normal student can be able to help to the other students. The peer group student approach is the betterment for the special teachers regarding that the needs satisfied for the equal age group easily understood the needs. So that is called for the special needs. The issues can be reduced that. Some kind of the students of the physical and mental have to okay, but sometimes I have to frustration, the fearing, anxiety, unbalance the emotional conditions cannot be able to control that. So that time they can be able to create such a kind of the problem in the among the group of the students in the classroom. So that is for the problem creation. That is the one kind of the issues, the physical and the mental segment. And other than that, the normal student cannot be able to speak and understood for, but not move to here and there, simply sitting in the floor and simply watching themselves around that, but cannot be able to learn and understood for that. Which one is better, which one is not better, he don't know that. And other than that, some teachers have to teach to the students on the opposite side of the disabled students have to simply sit down and sleeping for the situation. So these are the challenges in the classroom and the problem of the special needs, the issues among the children. So the other than the special teachers have to adjust and flexible, maybe manage and teach to themselves. They are look like a god for in the disadvantaged groups in the society. So comprehensive approaches of learning the disabilities. So what is the comprehensive approaches the development is? Under the one roof, how the differentiate between the normal student and abnormal student, we have to match with among the students, the disadvantaged students, we have to teach to themselves and to adapt the regular stream under the one roof. So that is called for the comprehensive approaches. The learning disabilities, the problem, it should be eradicated. We joined it together themselves, the normal and abnormal students. It will be rectified to join with themselves. The situation is to be called for that the comprehensive approach. Children with a disability had some special needs. The different students have the different problem in the way of the five sense due to the five sense organs, and it could not be met the mainstream school. But every the disabled students can be able to join in with the regular mainstream. But we have take part of it, and we have to satisfy the inclusive education needs among the disadvantaged students, and we have to work up with themselves, and we have to make it, and we have to change over the reality, can join with move to the normal student situation. So that is the one kind of approach in the comprehensive. They need to study the separate school and with other children having the similar needs. The different problem of the student, already I told that various the problem of the students with the due to for the five sense organ. So we have to eradicate, we have to support and strengthening themselves to joining together with the single roof, under the one roof approach is comprehensive. The special needs education is extend beyond those who may be included in the handicapped categories also. So the handicapped category is the different between, apart from that, the five sense organ, they are losing for the physical needs. Say for example, the physical charms have losing, cannot be able to walk, cannot able to using the hand. So these are that what kind of the physical disabilities also. Apart from that, the five sense organ due to the another problem of the physical.
So that is it's a comprehensive approach to that, to join together themselves. Then it covers those who are falling in school for a wide variety of other than reasons. So the other than reasons for that normal student have lose the physical, the fire accident, unexpected accident from roadside, and apart from that anxiety, unsound person cannot be able to openly tell about that the normal viewpoint, and other than that. So the abnormal creation for unexpected risk. So that is called for that cover those who are failing for the variety of other than reason. We have give some physiotherapy and some psychological approaches. We have to strengthening themselves for that. Those kind of the students. Say for example, சொல்லலாம் இந்த சுனாமி டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த கடலோரத்துல கொஞ்சம் பேர் அதை பார்த்து பயந்தவங்க இருக்கிறாங்க, அதோட ஹைட்டை பார்த்துட்டு பயந்தவங்க இருக்கிறாங்க. அந்த டிராஜடியில அவங்க மெட் அவுட் ஆனவங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து அவங்க ரெக்கவரி ஆகுறதுக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் அவங்கள நம்ம கிளைம் பண்ணி கொண்டு வரணும். அதுவுமே அவங்களுக்கு என்ன பிசிக் மென்டல் நல்லா இருந்திருக்கும். அன்எக்ஸ்பெக்டட் ரிஸ்க் ஈஸிலி அஃபெக்ட் த பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் கேனாட் ஏபிள் டு learn and know that the other than things. So these are the one kind of the problem. It's a comprehensive approaches for the learning disabilities also. So the disabilities is not only for default of the physical organs, the five sense organs, and other than physical charms. Apart from that, the fire accident, unexpected accident, and the incidents due to losing for the learning conditions. So that is called for that for learning difficulties. So we have to cooperate with themselves. We have to calculate the comprehensive approach. We have to support to themselves in the development of future studies also. Children with disabilities. So what is the children with disabilities? The special needs of the children, it's include those who have the mental retardations, which the causes themselves develop the more slowly than rather than the children also. Basically, a student have a better feeling for more times, but some more times they cannot be able to feel better. That is, they have feel about the laziness. Cannot be able to tell about what is the insight, the due to the problem. How cannot be able to express the problem. So that is called for some kind of the mental retardation and physical changes different from abnormal level. So the different kinds of the problem arising the persons with the disability. Students with the disabilities, the learning difficulties is know that the five sense organs default. Other than that, a person's losing the physical charms, the physical disabilities also. Apart from that, the comprehensive approaches, we have to concentrate to know that what is the problem is going on, the special needs of the persons. Normally, a person have to move. Sometimes he didn't know that approximately and unexpectedly they have to express the unconditional order. The unconditional order losing the way of approach is speaking and acting, everything different, the different situation. So it's outside of the problem for that the mental retardation. So the physical charms, it's one kind of the problem. The five sense organ losing the learning ability, it's another kind of the problem. Apart from that, some more times we have to concentrate to express the different problem. It's the creation for the mental retardation. அந்த அம்பி அன்னியன் படத்துல வர மாதிரி தான் எந்த நேரத்துல எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்திருந்தோம், அந்த ஃபைவ் சென்ஸ் ஆர்கன் மூலியமா அவங்களால படிக்க முடியல, இல்ல ஃபைவ் சென்ஸ் ஆர்கன் நல்லா இருந்தது, கை உடஞ்சு போச்சு, கால் உடஞ்சு போச்சு, அதனால அவங்களால பேச முடியாம போச்சு, எழுத முடியாம போச்சு, இப்படிதான் நம்ம பாக்குறோம். ஆனா இதையும் தாண்டி என்ன ஆகுது, எல்லா நேரமும் நல்லா இருப்பான், கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் வித்தியாசத்தை காப்பா. So that is the mental retardation. In the particular time is another approaches of the disability of a student cannot be able to learn. So that is the comprehensive approaches for the children with the disability. Children with the disabilities. The speech and language impairment such as the problem expressing themselves or understanding others. The physical disabilities such as the vision problem, cerebral palsy or other conditions. So it should be have to classification the speech and language also.
So apart from that, a person have to speak speedily. So that's one kind of the approach. Cannot be able to know that, cannot be able to understand the subject matter. So that is the emotionally imbalance. The person's the lip cannot be able to the jaw to condition with the speaking situation, give the speaking therapy also. So that's a problem. Cannot be able to speak and cannot be able to express the word. So that is called for the problem, speech and language problem. Impairment, such as the problem expressing themselves or understanding the others' situations also, and express the own needs. It's a crossing of some kind of the limits. It's creation of the problem to others and himself also. So that is for the situation of mental hygienic person. Another சொல்றாங்க, எவன் மனநல குணநலம் உடையவனை, எவன் தன்னை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சிருக்கானோ, என்னால இது முடியும், நான் இதை செய்வேன், இதை செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறவன் தான் என்னது மனநலம் உடையவன், உளநலம் உடையவன். அதாவது those who are knowing that thy yourself, so you know that yourself, I know that myself also, which one is strengthening for my side, which one is losing for my side. The strengthening and the weakness, those who are the persons know that the persons have the mental hygiene or mental sound person. So that is a call for the soundful person of the soundful body. So the soundful mind, the soundful learning situation, it should be created. And expressing themselves outstanding others, that is cannot be able to create the problem to others. நம்மளால நமக்கோ நம்மளால பிறருக்கோ என்ன செய்யக்கூடாது, தொந்தரவுகளை கஷ்டங்களை கொடுக்க கூடாது. நம்மளா செல்ஃபா நம்மளுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனையை உண்டு பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி, ஒரு சூசைட் அட்டெம்ப்ட் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி, தட் இஸ் அஃபென்ஸ். நம்மளோட உயிரை நம்ம போக்கிக்கிறதுக்கு நமக்கே என்னது அனுமதி கிடையாது. அப்ப கண்டிப்பா அடுத்தவங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது. It's apart from themselves understanding create the problem for the some kind of the mental retardations. Apart from that unknown the situations is the unconditioned order. The physical disability such as the vision problem, already we have to discuss about that. What are the problem is there, how we have to eradicate the situation. The cerebral palsy is the development of the brain cell. Scaven said the neurons, it should be along together the blood circulation, the brain and the overall the skull. So that is plotting of the situation. It should be how to create the problem, the physical and mental have create be stroke. So the cerebral palsy cannot be able to growth, cannot be able to understood, cannot be able to working for the unconditioned order or discondition, any other situation, losing the originality. So that's a creation of the problem of mental retardation. So that is a cerebral palsy and other than the condition also. The importance of the children with the disability. The disability awareness in the school extremely important because it's educates the students so they may become the better citizens. So already in the earlier stage, I have to discuss about that one point. What you have to produce any other goods and service that is satisfied for the human wants called for that goods or service. எந்த ஒரு பொருளை நாம் தயாரித்தாலும் அது என்ன செய்யணும், பிறருக்கு உபயோகமாக இருக்கணும். இருந்தா தான் அது என்னது பொருள் சொல்லுவோம், இல்ல ஒரு மெட்டீரியல் சொல்லுவோம், இல்ல செஞ்ச சேவை நிறைவடைந்தது, இட்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஃபார் த சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது நிறைவடையலைன்னா வேஸ்ட், ஸ்கிராப், அன்யூஸ்டு. So it's a different kind of the names. It should be not in use. அததான் சொல்லுவோம். அப்போ எதை செஞ்சாலும் அது எப்படி இருக்கணும், உபயோகமா இருக்கும். உபயோகம்னா யாருக்கு? Among the society, the service rendering to the society, that is the preparation and the manipulation of this work. At the same time, the disability awareness of the schools, you have to gain extremely the importance of the because they educate the students, so they may have become the better citizens. As a teacher, you have to teach to the students. You have the special teacher service rendering to the disabled students. That student can be able to develop and to joining together the hands with the normal student under the one roof. After that, become the better citizen and another level of best citizen. So better citizen may be created in the hands of the special teachers
look like the God. So these are the better citizens underwent to the is a good teacher, educator, special teacher is look like the God in the own hand only. So the importance of the children with a disability is we have to become a better citizenship for the disability in the disadvantaged group of the students. Researchers have found that the disability awareness programs at the schools have led young children to gain empathy and have the positive attitudes. The normal schools have to lead positive attitudes everyone. Just we have given the one instruction, that instruction at the end of the level in the 50th student, it will be changed to the different nature, different material, different matter is a mispresentation to end of the 50th student. The originality message is diverse. So that is called the situation. Or lackingness of the communication. Or ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொல்லி அப்படியே ஒருத்தன்ட்ட சொல்லி 50வது ஸ்டூடெண்ட் நீங்க போய் கேட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன சொன்னீங்களோ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா தான் அங்க போய் ரீச் ஆகும். இது எங்க நார்மல் ஸ்டூடெண்ட். So the normal student, the misrepresentation of the message, it's convert to convey the message at the end of the level. It's a change of the originality, the material. At the disadvantage of the group, how the students cannot be able to learn. And how to learn the subject matter, how we have the betterment, the better citizen to strengthening for himself, the more responsibility and the accountability of the special teachers. அப்போ பாடம் நடத்தி நார்மலா இருக்க ஸ்டூடெண்ட் இருக்கிற பிரச்சனையை சமாளிக்கிறதே பெரிய விஷயம். அப்ப இவங்களாலேயே என்ன செய்ய முடியாது? விஷுவல் அதை சொல்லிட்டோம், இந்த 5 sense organ disabilities இருக்கு, then physical charms disabilities இருக்கு, மென்டல் ரெட்டர்டேஷன் சிச்சுவேஷன் கிரியேஷன் இருக்கு. அப்போ இவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுத்து புரிய வச்சு அவங்கள பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட்ல கொண்டு வந்து the children empathy have the positive attitude. We should have to make, we should have to create, we have to change over the person's the physical and mental segment. So that is the responsibility and accountability of the teachers is important. The researchers have to found the disabilities and the awareness programs to be conducted. We have to the researchers have to strengthen the group as a teacher group of the campaign. We have to service, we have to back up to strengthening the people. Purpose of the special needs of the education. So what type of the purpose, how we have to strengthening for those the special need of the education. Special need education is the education for the students with the disabilities in the consideration of the individual educational needs, which aims at the full development of their capabilities and their independence and social participation also. So an individual person can be able to know that what problem we have to impact that and what the problem, how we would have to develop, how we have to equip that, and how we have to, apart from that, this problem, and we have to learn the subject matter and how to satisfy the education needs and how to fulfillment of our aims of the development and capacities and the capabilities and the independence of the social participation. So this is the purpose and special needs for the education. So the disabilities in the inclusive education under the inclusion model, with the disabilities spend most or all of their time under non-disabled students. See, under the inclusion model, particularly we have to separation to identify that the special education, those who are the student having the different types of the problem, the 5 sensory organ, the physical charms, the mental retardation, so having the no idea for the awareness about that the education system. So these are the disability inclusive education. It is an inclusion model. The students with the disability, we have to spend most or all of the time with the non-disabled students. See, the students, we have to concentrate to spend over the more time with the disadvantaged group, and especially for their non-disabled students, we have to cope up with themselves to coordinate with the disadvantaged group, and we have to equip
to recapture the students. It's a one kind of the method, the approach. Normally they have to get together and we change over the special needs and the individual needs of the education system, the personal and education also. So these are that the disability, it's an inclusive education system. We have to concentrate to the disabled the peers, the peer group students approach, support the necessary for themselves to be successful. Then the society, it's a said that be the inclusive. This is the causes of the disability. It's a problem for that. It's a classification of the factors. There's obesity and the physical health. So the disadvantage to the group of the students cannot be able to understand how amount of the food we have to consume, how much of the item we have to consume to drink. They didn't know that. What amount of the water consume and the food intake, they know that. So as a teacher, as an instructor, as a mentor, give the instruction, give the possible way, by way of a simple to instruct themselves, easier way and easy to reach themselves also. So the obesity and the physical health cannot understood for the what kind of the amount of food to consume that. So the over food of amount and cannot be able to work for the physique. So the body, it should be have to be is a bulky. Can be developed for the bulkiness. Automatically the obesity, it should be creation for the blood pressure, sugar and the cholesterol, something like all that. So these are create for the disability. There's one kind of the factors, it should be creation. Other than that, the school achievement entry into the workforce. So that is a cognitive. Today itself, whatever may be, each and every day, the virtual platform should be open. The students are, they are understanding the, for know that the subject matter, they are knowing for subject matter or not. Simply they are sitting and watching the mobile gadgets or the electronic other than the laptop, tablet, any other things, gadgets, but cannot be able to understand for the subject matter. Some students, they are knowing that. Some students, they are the playing mood. Some students, they are eating mood. Some students, they are got up from the bed, cannot be able to understand for the reading situation. So these are the problem creation for the school achievement to entry in the workforce, whatever may be. The teachers have to impose some more homework, and other than that, automatically the students have to laziness, lose down the originality and the balance of the pressure. Under the pressure, cannot be able to work. Simply dump the student, affluent cannot be able to work out. So simply held up for deterioration. Another than the problem, the physical and the cognitive problem, apart from that, the social, emotional problem. It's a mental health and the well-being. So these are the important for the work satisfaction underwent for the any other institutions, governmental or non-governmental. That is the important to that. வேலை செய்யற இடத்துல திருப்தி இல்லை அப்படின்னா, ஒரு சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்னா வேலை செய்யறதுல அர்த்தமே கிடையாது. சின்ன சின்ன ப்ராப்ளங்கள் வரதான் செய்யும். அதே நேரத்துல நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒர்க் டாஸ்க், அதை அச்சீவ் பண்ண வேண்டிய ஒர்க் ஃபோர்ஸ், ஸோ we can able to try to success for it. What to do? So these are the problem, the hectic position of the head of the institutions. It should be allocation for among themselves. It's a creation of the lot of the problem. We have to conduct this kind of the program, how much of hours we have to contribute to that, and how we have to cope up with, to coordinate with the electronic gadgets. We have to well prepared to inform to the among themselves. So the conducting of the program. So these are the workforce and achievement of the problem. So this is for the social and the emotional problem. It should be imposed to creation of the health and mental health and well-being cannot be able to recover that the particular social emotional condition. And another one is the behavioral factors. The behavioral factors, the crime, violence, and antisocial behavior. These are that apart from the problem, it should be creation for the physical problem. So these are abnormal persons out of the country, that is out of the against the law, against the government. So the behavioral self, we have to insist for that ill health. We have not better than feel. We are having more coercion, more confusion,
more frustration, anxiety, emotionally unbalanced the situation, cannot be able to balance. So the workforce and the work allotment, the hectic position. So higher authority can be give for the some kind of the orders immediately conducting for these hour only. So these are the problem. It should be for the social and the emotional condition. It should be this a change over the reality of the body. It should be definitely change and losing and the unconditioned order. It should be creation for your physical and mental and nerves and the digestive system and respiratory system also. So these are the problems and the causes of the disability is a factor of physical, cognitive, social, emotional, then behavior pattern also. So these are the problem it should be created. ஒரு work முடிக்கணும் கொல்லணும்னாலே பிரச்சனை தான். ஹையர் அத்தாரிட்டி ஒரு ஆர்டர் போட்டுருவாங்க. அதை நம்ம வந்து கேட்டுக்கிட்டு அதை அக்கௌண்டபிலிட்டி எடுத்து இதை கான்டாக்ட் பண்ணி ஒவ்வொருத்தங்களையும் குடிச்சு அவங்கள்ட்ட பேசி இந்த ஒர்க்கை கொடுத்து இந்த அசைன்மெண்ட்டை கொடுத்து அதுல டிஃபால்ட் வந்து அவங்கள திரும்பி போன் பண்ண சொல்லி பேசி கொண்டு எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராமை சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு போறவங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்கதான் செய்யும். The assignment of the allocation of the work, those who are to get it, the particular responsibility person, how can execute, how can successfully to get it. So these are the problems, the specific for the individual person. ஒரு அசைன்மெண்ட் ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அவங்க அதை சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிக்கல ஏதாவது டிஃபால்ட்டா அந்த ஹெட்டுக்கு தான் ப்ராப்ளம். அந்த இண்டிவிஜுவல் பர்சனுக்கும் ப்ராப்ளம் உண்டு. ஏன்னா கரெக்டா சொன்ன வேலையை செஞ்சு கொடுத்து அவங்கள்ட்ட ஓகேங்கிற problem is behavior. Question of this work is important for the causes of disability of factors. நார்மலா இருக்கிற மனிதனுக்கே வந்து என்ன ஆகுது இந்த பிரச்சனைகள் வந்து சேருது. அப்போ disabled studentக்கு what kind of the problem it should be created, how it should be to satisfy themselves also. So these are the factors it should be to going on the aspect. Then the special education is the key factor. So what is the special education key facts? So in before the slides, we have to discuss about the factors. So this is the key factor. Special education is costly due to its requirements and setup also. Say for example, some kind of the innovative technology methodology, we have to equip with the physical infrastructure needs for the supporting the physical instrument. It's more than the price level according to that. அப்துல் கலாம் சார் கூட சொல்லக்குள்ள ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கேட்டாங்க, நீங்க வந்து பெரிய பெரிய மிசைல் அனுப்புறீங்க, சேட்டலைட் அனுப்புறீங்க, இன்னே மாதிரி கால் உடஞ்ச ஆளுக்கு நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சு கொடுக்கலாமேன்னு. அப்பதான் அவர் வந்து அந்த லைட் வெயிட்டா இருக்கக்கூடிய அந்த மெட்டீரியல்ல இதை வச்சு செஞ்சு கொடுக்கலாங்கிற எண்ணம் எனக்கு அப்பதான் ஏற்பட்டுச்சு அந்த ஸ்டூடெண்ட் கேட்கக்குள்ள. அப்படிங்கிறத வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அதுக்காக ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸா இருக்க ஒரு பொருளை வச்சு அவங்களுக்கு மோர் ஸ்ட்ராங்னஸ் ஃபார் த மெட்டல், அட் த சேம் டைம் லெஸ் வெயிட்னஸ். So that is the important the notes. We have to know that what kind of the situation it should be have to be created. So that is the fact. That is the key factor for supporting for themselves. And முடியாத disabled student க்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த instruments. Hello. So these are the problem for that. அதனால நம்ம என்ன செய்றோம், அவங்களுக்கு அந்த பொருள் அதிகமா இருக்குன்னு சப்போர்ட் பண்ணாம இருக்கிறோம். அது செய்யக்கூடாது. விலைவாசிக்கு முன்ன பின்ன இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வாங்கி ஏதாவது நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். That the special educations and the college is mostly charity oriented, especially those who are the open mind hearted the person, they have to service themselves unless cannot be able to concentrate and strengthening to upliftment of the disadvantaged group. அது மனம் இருந்தால் மார்க்க முடியும், மனசு இருக்கணும், இருந்தால் செய்ய முடியும். நம்மளுக்கு கடவுள் ஒரு 10 ரூபாய் கொடுக்கறாரு அப்படின்னா அது நம்ம செலவுக்கு. 20 ரூபாய் கொடுக்கறாருன்னா நம்ம அதை மத்தவங்களுக்கு கொடுக்கிறோம். அதுல ஒரு 10 ரூபாய் எடுத்து கொடுப்பதனாலதான் கடவுள் உனக்கிட்ட 20 ரூபாயை கொடுக்கிறார், இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட 30 ரூபாய் கொடுக்கறாரு, இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட 10 ரூபாயை கொடுக்கறாரு. அப்ப கொடுக்கக்கூடிய மனம் இருக்கிறவங்கள்ட்ட கூடுதலான பணத்தையும் கொடுக்கறாரு. அப்ப நம்ம அதை மனசறிஞ்சு நம்மளால முடிஞ்ச உதவிகளை நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும், செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும். எஸ்பெஷலி இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்றாங்க, the charity oriented the work, the college and schools, they are deserving for that.
The special education சிஸ்டத்தை வச்சு ரன் பண்றதே பெரிய விஷயம் தான். நார்மல் ஸ்டூடெண்ட் வச்சு ரன் பண்றதை விட ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்டை சேர்த்து அவங்களுக்கு கிளாஸ் டீச் பண்றதுக்கு அந்த டீச்சரை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு சர்வ் பண்றது இஸ் டிசர்விங் அண்ட் த டெடிகேஷன் ஃபார் த சர்வீஸ். இட்ஸ் நாட் ஃபார் த எஜுகேஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இட்ஸ் a service rendering to the society. It's go for God. That is love. And another one, teacher effectiveness limited in this group. Yes, these kind of the teachers cannot able to work together itself. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஃபேமிலி இருக்கும், அவங்க அதையும் மீறிட்டு வந்து செய்யறதுங்கிறது கஷ்டம் தான். So the practical difficulties and fact is more and more. But those who are to concentrate to contribute, deserving the service for some kind of the wholehearted person only. நம்ம அவங்கள தான் சொல்லணும், நம்மள கூட சொல்ல முடியாது. அப்ப அதையும் தாண்டி அவங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்கதான் செய்யுது. அப்ப more or less some charity and the Christian group of the people I have met over so many organizations. They are run over especially for the disadvantaged group, for the schools and colleges also. இப்ப இந்த சிஎஸ்ஐ காலேஜுமே அவங்களுமே வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி செய்யறாங்க. So these are the one kind of approaches, the service rendering to the God. So இருக்கிறதுக்கு நடுவுல அவங்களையும் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அவங்களுக்கும் படிக்கிறதுக்கு உதவி செய்யறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். சாதாரணமாக வந்து ஒரு மாணவனுக்கு படிப்பு உதவி செய்யறது பெரிய விஷயம். இந்த ஸ்பெஷல் கேட்டகரி டிசேபிள்டு ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக ஒரு ஆர்கனைசேஷனை ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு சேரிட்டியை வச்சு அதன் மூலியமாக அவங்களுக்கு நம்ம சர்வீஸ் பண்றது இட்ஸ் a great opportunity. It's a God's say for example grace to the among the particular group of the society is they are deserves look like the gods. Then people may be develop the low self-esteem and special education. People may be develop the low self-esteem. The self-esteem is the individual as a person, how we have to concentrate, how we have to status, how we have to the personal perception to himself or herself. நம்ம சொல்லுவோம் உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றவை தள்ளினும் தள்ளாமை மேல். நினைக்கிறத பெருந்தன்மையா பெருசாவே நினைச்சு செய்வோம், முடிஞ்ச அளவு செய்வோம். இல்லாததை செய்வோம், சாரி என்றதை செய்வோம், இல்லாதவருக்கு is a reach to unreach the level. So we have to concentrate for the service rendering society for the disabled or unhelpful persons. We have service rendering the group of the people. Then the special educator, special curriculum, special methodology, it's required in the special education system. So these are the special approaches of educator, curriculum, methodology. It's a separately we have to concentrate to service rendering to the disadvantaged disability students. The limited opportunities and the participation to strengthen the minimum percentage of the group of the students for the disabled persons. Among the group of the people, we have to support them. We have to strengthening themselves and upliftment of the particular group. So some kind of the causes and prevention, how we have to identify the causes, how we have to prevent that to satisfy the needs. The causes and the preventions is although approximately the 50% of the structural birth defects and cannot be linked to the specific causes, there are some known the causes of the risk factors. Some kind of the risk factors can be create for this kind of the disability disorder problem also in the birth segment. So approximately 50% of the problem, it should be creation for the structural birth defect. பிறப்பதனால் ஏற்படக்கூடிய 50% பிரச்சனைகள் இப்படிதான் உருவாகுதுன்றாங்க. The specific causes, some causes is the risk factor. பிறப்பினால தான் ஒரு 50% பிரச்சனைகள் வருதுன்றாங்க. So non-genetic known as a cause or the risk factors can be mitigated or removed before the conception of the early pregnancy to prevent some birth defects. The earlier pregnancy stage, it should be cannot be able to the full growth of the child. The natal period cannot be able to complete the warmth. So that's the problem for the 50%. It's a non-genetic, the problem, it should be created. The genetic problem is different. But apart from that, the non-genetic problem, it's a pre-pregnancy stage and not have to cover the full growthness. So the deficiency of the growthness of the baby. So that's a problem for the causes for the disability, it should be created.
the examples of the causes for the 50% the non-genetic, the problem is create for insufficiency for the flow rate, the status. So the insufficiency, the growth, the insufficiency of the fluid and the strengtheners and some kind of the resources have to strengthen the prenatal child in the warmth in the pregnancy period. So these are the problem for the insufficiency and the flow rate status badly treated the diabetes. The parent have the diabetes person have to defect the genetic problem. It should be how to create in the growth of by mother to defect for the baby. It's another one the problem for that. And lack of the protection against the infectious disease. கண்ணுக்கு தெரியாத சில நோய்கள். Say for example, சொல்லுவாங்க cigarette is a passiveness disease. அடுத்த cigarette ஏற்பட்டனே. Hello. So these are the problem for the protection against the infectious disease. These are the problem. So தெரியாத பிரச்சனைகளே இந்த இடத்துல ஏற்படுது. இந்த நேரத்துல some tetogenic and medicines, smoking, alcohol. So unwantedly, whatever may be, we have to use medicine. Each and every headache, fever, body discomfortable situation. Simply we have to consume one tablet. So that is for that painkiller. So these it should be creation for the pancreas. Everything it should be to default. So these are the problem. It should be for the tetogenic medicines. Smoking, it's another one problem. It's a nicotine. Alcohol should be to creation for the pancreas. So these are the causes of the problem for the situation. So, so thank you for the opportunity is given for that kind of approaches in the situation for the inclusive education, for the inclusive education for children with disabilities. I cannot be able to sharing my slide. It's the technical problem. So thank you for the opportunities for given the wonderful time. So thank you a lot for the Tamil Nadu Teacher Education University, and CSI College of Education University, chairman, group of vice principal, Gabriel, for everything. Thank you for. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you for the wonderful speech that you have made. Thank you. Thank you very much. We'll go ahead and take some time for questions now. Friends, any doubts or questions on inclusive education for children with disabilities? Please unmute your mic and ask your doubt and questions. Yeah. Friends, if you have unmute your mic and ask. Unmute your mic, ask the question. Thank you, Dr. Anatharai, for the wonderful speech. Thank you very much. Thank you. Thank you, Professor. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. God bless you. God bless you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you very much for your excellent and thoughtful presentation, sir. Thank you, sir. You have covered all the concepts, problems, and needs of the special children with excellent illustration, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. I put the platform. Thank you, sir. Yeah. Your words is a teaching day and every day is a learning day. Very true and golden words, sir. We learned about how students எனக்கு பாஸ்வேர்ட் கேக்குது நீங்க இது ஜூம் இருக்கலாம்டா இருக்கு learned about social skills through socialization at the same time. Better understand of other people and as teachers, collaboration with parents and other professionals
services for children in general and disabled. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you. May I invite Dr. J. Chandra Gabriel, Director of CSI College of Education, to conclude the technical. Sir? Yes. Thank you everyone who has participated in the program very effectively. Now, let me do the conclusion part of it. Listen with the ears of tolerance, see through the eyes of compassion, and speak with the language of love. Listen with the ears of tolerance, see through the eyes of compassion, speak with the language of love. This is the core for any problems with defectiveness or with problem child. So the inclusive education for disabled is a challenge to the society, not only to the small group of educationists. It includes the parents, it includes the family, it includes the government as well. The government has liberally given a lot of aids and financial help to the education of disabled. They are giving each child, the state government is giving 500 for each of the disabled child, and they also encourage to create a trust which can give 1,500 rupees per month to a disabled child. And likewise, there are a lot of agencies which are coming forward to help such kinds of disabled children. And nonetheless, the government has a lot of programs like RMAC, Rashtriya Muktiya Shikshan, up to 12th standard, and RUSA for the universities. And hence, funds are available for educating the disabled. And it is all right-based and also has a claim. And the institutions should be aware of it. The parents should be aware of it. And the whole system should be aware of it for things like assistive device and also technical assistance and also physiotherapy and even for hospitalization. So disabled children, they are not disabled, but they are abled in so many ways. We have to find out how far, and wherever they are disabled, we have to find a solution. Now, to suggest one or two, they can be given a flexible syllabus. When they are in an inclusion, they can be given a flexible syllabus and also provision for pull out session. Suppose in a class, in a regular class or in a formal class, if a child is not able to understand the concept in physics or a mathematical concept, if it is a dyslexia or dyscalculia, that child can be pulled out and that can be given a special attention by a specialist. And also they can be provided with extended time limit. That means in 6th standard or 8th standard, whatever the class may be, they need not restrict from June to June. Let them go from June to June, July, August, September, add 1 or 2 more months. What is the limiting factor? What decides the period of learning is not your calendar, but the ability of the child which can finish whatever you call it as a prescribed syllabus, that should be completed. So give an extension of time, nothing wrong. Let him finish his school within, say, 16 or 18 years. Let him do it for 20 or 21 years. Nothing is wrong. And also, the kind of an examination which you can give for a disabled in an inclusive need not be the same as given to a normal child.
let us ask the kind of an assessment a child prefers. It need not be a regular pattern of examination that you give to the normal child. You prepare a special kind of a tool or an assessment which can be finally equated. So the different examination system equivalent to, but in a strict sense, not necessarily equivalent to knowledge. There are students who are disabled physically, but they are mentally very much matured, and they are more concerned for others. So we should not restrict ourselves in the restrictive or a visible disorder, but there are non-expressive, invisible disorders which are much more dangerous than visible disorder. So either learning deficiency or disorder like physical form, emotional or psychological disorder, or academic achievement disorder, or behavioral disorder, or social issues, they are visible, but they are more expressive. So let us be thankful to the system which can accommodate all this in solving the problems in the conceptual barriers in adapting inclusive education for future development. So let us be open-minded and accept the disability as an ability than a disability. So we have to strengthen ourselves mentally to accept the challenge that is coming up in large percentage. You know, about 5% or more than 5% of the children who are born now, or they say 1 in 50 birth is now disabled. And hence, our educational system should accommodate and modify in such a way they can take up this challenge for future in creating a holistic society. Let us take the challenge as educationists and do it. This is my humble wish for everybody, especially to all our staff and to the government and all those who are in the university as well. I wish the university can have an exclusive wing to consider for special education. Thank you on behalf of the college, Anand, Dolo, staff, and everybody. Thank you very much, dear students, who have done the job very well. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Gratitude is the most explicit form of courtesy. Now, I invite Mrs. R. Panaykarthi, Professor of Education, the oath of office. On the occasion of the 11th President of India, Dr. APJ Abdul Kalam's birthday நினைவாக தமிழ்நாடு டீச்சர்ஸ் எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டியும் சிஎஸ்ஐ காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷன் ராமநாதபுரமும் இணைந்து நடத்தும் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் ஆஃப் த லாங்கஸ்ட் மல்டிநேஷனல் விர்ச்சுவல் கான்ஃபரன்ஸ் வெப்னியார் வந்து இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் டு மீட் ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட் ஃபியூச்சர். இந்த வெப்னியார் இனிதே நிறைவேற செய்த தேவாதி தேவனுக்கு முதலாவது என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆர்கனைசிங் கமிட்டி வைஸ் சான்சலர் அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிஷப் சேர்மன் ஐயா அவர்களுக்கு, டயசிஸ் ஆஃப் சிஎஸ்ஐ மதுரை ராம்நாடுக்கு அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ரெஜிஸ்ட்ரார் தமிழ்நாடு டீச்சர்ஸ் எஜுகேஷன் அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் தமிழ்நாடு டீச்சர்ஸ் எஜுகேஷன் அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். டீன் ஆஃப் ஃபேக்கல்டி தமிழ்நாடு டீச்சர்ஸ் எஜுகேஷன் அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். டைரக்டர் சிஎஸ்ஐ காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷன் ராமநாதபுரம் அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கரஸ்பாண்டன்ட் சிஎஸ்ஐ காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷன் ராமநாதபுரம் அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
of the Department of Pedagogical Sciences, Tamil Nadu Teachers Education அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Member Syndicate, Head of the Department of Educational Technology, Tamil Nadu Teachers Education University அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Head of the Department of Educational Planning and Administration, Tamil Nadu Teachers Education அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Principal CSI College of Education, ராமநாதபுரம் அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Coordinators, founder and assist World Record Research Institution அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Finance Director, Power Flow, Middle East, LLC, Dubai, AUA அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Assistant Professor, Department of Educational Psychology and Coordinator, Center for Capacity Building Programs for School Teachers, Tamil Nadu Teachers Education அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Vice Principal, CSI College of ராமநாதபுரம் அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Joint Organizing Secretary, Assistant Professor, Department of Education, STE, பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர் அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Organizing Committee Members, CSI கல்வியியல் கல்லூரியின் உதவி பேராசிரியர்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதோடு என் நன்றி உரையை முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி மேடம். பேசுறவங்களை தவிர மத்தவங்க எல்லாம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. புதுசா ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க, எல்லாருமே ஆடியோ ஆன் பண்ணிருக்கீங்க. பிரசன்ட் பண்றவங்க யாருடைய வாய்ஸுமே கேட்காது, ரொம்ப பிரேக் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்குது. பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ப்ளீஸ் மியூட் யுவர் ஆடியோ. ப்ளீஸ் all the participants please mute your audio. Thank you. All the participants please mute your audio. Thank you so much. Thank you madam. தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக CSI College of Education மரியாதைக்குரிய டைரக்டர், மரியாதைக்குரிய முதல்வர், மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர்கள், மரியாதைக்குரிய அனைவரும், அந்த கல்லூரியை சார்ந்த அனைத்து இன்று 3 மணி நேர நிகழ்வில் பங்கேற்று மிக சிறப்பாக இந்த நிகழ்வினை நிகழ்த்தி முடித்த CSI College of Education கல்லூரியை சார்ந்த அனைவருக்கும் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம் கல்வி ஆசிரியர்களுக்கான திறன் மேம்பாட்டு மையத்தின் சார்பாக நாங்கள் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. அடுத்த நிகழ்வு இப்போ ஆரம்பமாகிறது. அடுத்த நிகழ்வு 3 மணி முதல் 6 மணி வரை சையத் ஹமீதா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ், கீழக்கரை, ராமநாதபுரம். சையத் ஹமீதா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கல்லூரியை தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம் இந்த உலக சாதனை நிகழ்விற்கு வருக என்று வரவேற்கிறது. இந்த நிகழ்வில் இந்த கல்லூரியின் மரியாதைக்குரிய தாளாளர், மரியாதைக்குரிய செயலாளர் உள்ளிட்ட மரியாதைக்கு நிர்வாகிகள், மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர்கள் அனைவரும் மற்றும் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் எங்களது முதற்கண் வணக்கத்தையும் நன்றியும் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த 3 மணி நேர நிகழ்வின் ஒருங்கிணைப்பாளரான மரியாதைக்குரிய முனைவர் பி செல்வலட்சுமி, அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ், சையத் ஹமீத் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ், கீழக்கரை அவர்களுக்கும் எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சையத் ஹமீத் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் உங்களுக்கான தளம் இப்பொழுது தரப்படுகிறது. இந்த 3 மணி நேரத்தில் மிக சிறப்பாக நீங்கள் நிகழ்வினை நிகழ்த்தி தருமாறு எங்கள் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் அனைவரின் சார்பும் ஆசிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் சார்பாகவும் மற்ற நாடுகளின் சார்பாகவும் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். உங்களுக்கு எங்களின் பாராட்டுக்கள். நன்றி மேடம். நீங்கள் துவங்கலாம், நிகழ்வினை துவங்கலாம் மேடம். தயவு செஞ்சு இதுல பேசுறவங்களை தவிர மத்தவங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஆடியோவை. எல்லாரிடமே மியூட்ல இல்லாம இருந்ததுன்னா வெளியில தெரியும் போது பாருங்க சலசலப்பா சவுண்ட் இருக்கும். மாணவர்கள் நினைக்கிறேன், மத்தவங்க வந்து மியூட் பண்ணிக்கோங்க தயவு செஞ்சு. ஜெபராஜ் கொஞ்சம் கூப்பிடுங்களேன் சீக்கிரம். நிறைய பேர் அட்டெண்ட் பண்றாங்க. 78 இத அட்டெண்ட் பண்ண சொல்லு. ஆனா எங்க வர்க் பண்றாங்களா, படிக்கிறாங்களா, அது ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. A warm good afternoon to all present here. Welcome. Thank you for joining us for today's webinar. This is the occasion that our 11th President of India, Dr. APJ Abdul Kalam's birthday on
15/10/2021, Tamil Nadu Teachers Education University, Center for Capacity Building Programs for School Teachers, Karapakam, Chennai, having the world record of the longest multinational virtual confluence commences on August 25, 2021 and ends on October 15, 2021. For 2021 hours, our PG Department of Mathematics, Syed Hamida Arts and Science has joined hands with TNTU and organized a webinar on impact of mathematics in the universe. First of all, we invite our head of the PG Department of Mathematics, Mr. J. Sudurai, to deliver the welcome address. Ma'am. Good evening to everybody. I feel good evening to everybody. I feel very happy to welcome you all to this world record of the longest multinational confluence. First of all, I would like to welcome Professor N. Panchanadam, Vice Chancellor, Tamil Nadu Teachers Education University, Chennai. Next, I welcome. Sir, I am the link anupunolla sir. I am honored to welcome Muhammad Yusuf, Chairman and Correspondent, Muhammad Sarakras, Chennai. Next, I honored to welcome Professor V. Balakrishnan, Registrar, Tamil Nadu Teacher Education University. Next, I deem it a great honor to welcome Professor M. Govindan, Controller of Examination, Tamil Nadu Teachers Education University. Next, I feel highly elated to welcome Professor M. Soundararajan, Dean of Faculty, Tamil Nadu Teachers Education University. Next, I am in a mood to welcome Janaba SMH Sarmila Madam with much esteem. Next, I am bounded to welcome Janab Hamid Ibrahim with much respect. Next, I feel really happy to welcome our kind-hearted Principal Dr. E. Rajabuddin, Syed Gamida Arts and Science College, Kilakarai, to this function. Next, I am bounded to welcome Dr. R. Rajendran, Founder, Assist World Record Research Institution. Next, would like to welcome Dr. A. Muhammad Muhyiddin, Finance Director, LLC, Dubai. Now, next I would like to welcome Mr. K. Vignesh Kumar, Assistant Professor, PG Department of Maths, Syed Gamida Arts and Science College, Kilakarai. Next, I would like to welcome Dr. T. Sivasakti Rajamal, Assistant Professor, Department of Educational Psychology. Next, I would like to welcome Dr. P. Premanada, Assistant Professor, Department of Education, Bharatiyar University, Coimbatore. Now the time is welcome to the speakers. I heartily welcome Dr. C.V.R. Hari Narayanan, Research Supervisor and Assistant Professor, Research Department of Mathematics, Government Arts College, Paramakudi. Next, I heartily welcome Dr. K. Dala Rosemary, Principal, CSI College of Education, Principal Sir, Ramanathapuram. Next, I heartily welcome Dr. A. Anand, Vice Principal, Assistant Professor of Psychology Education, CSI College of Education, Ramanathapuram. Next, I heartily welcome Dr. P. Selvalachimi, Assistant Professor, BG Department of Mathematics, Syed Gamida Arts and Science College, Kilakarai. Next, I welcome the organizing committee members, Ms. Sakti, Mr. Kalimurgan, Mrs. Logeshwari, Mr. Kadar Kane, are all Assistant Professors, BG Department of Mathematics, Syed Gamida Arts and Science College, Kilakarai. Finally, I welcome all the staff members of our college and various colleges. And I welcome all the students of our college and various college students. Once again, I welcome to all. Thank you. Thank you, sir. I request our principal, Dr. E. Rajabuddin, Syed Hamida Arts and Science College, Kilakarai, to deliver the inaugural address. Thank you. At the outset, I wish you everyone a very good afternoon
and this day may brings you laurels and happiness, as the participants are going to have the benefit of attending the webinar, Impact of Mathematics in the Universe. This is my bounden duty to appreciate the office bearers of Tamil Nadu Teacher Education University, Chennai, for their tireless effort to make a marathon event of a virtual confluence. Remarkably, this juncture focuses on the importance of mathematics in order to praise the glory of our former president, Dr. APJ Abdul Kalam, a man of science and scientist. Dr. Kalam was the right mathematician who used to judge the future science of India to make the nation powerful. He made himself a master in launching vehicles in ISRO. I am doubly happy to be a part and a parcel of the webinar, and I wish to thank to the organizers for having made me a platform to present the inaugural address. This movement is very important to me for welcoming the dignitaries and the participants. I feel pressure to welcome Alhaji S. Muhammad Yusuf Sir, Chairman and correspondent of Muhammad Sadak Trust, Chennai, who has been a leading light to us to stamp our feet on the path of success. I welcome you, sir. I am elated to invite Honorable Professor P. Panjanadam, Vice Chancellor, Tamil Nadu Teacher Education University, Chennai, who made this convergence a grand success. I welcome you, sir. I am exalted to welcome Professor V. Balakrishnan, Registrar in Charge, Tamil Nadu Teacher Education University. I am delighted to welcome Professor Kovindan, Controller of Examination in Charge, Tamil Nadu Teacher Education University. I am jubilant to welcome and profoundly show my gratitude to welcome Janaba SMH Sharmila, Secretary, Mohammed Sadak Trust, Chennai. I am glad and feel proud to invite Janab P.R. Hamid Ibrahim, Executive Director of Mohammed Sadak Trust, Chennai. I welcome you, sir. I would invite the past masters, Dr. K. Dolaros, Principal of CSI College of Education, Ramanathapuram, Dr. A. Anand, Vice Principal of CSI College of Education, Ramanathapuram, and Dr. C. Hari Narayanan, Research Supervisor, Assistant Professor, Research Department of Mathematics, Government Arts College, Paramakudi, who are going to be an inevitable part of this juncture. I welcome you both, sir. And above all, I welcome all the participants who touch with us on this precious occasion. I welcome everyone and all. The topic, impact of mathematics in the universe, that is going to be discussed elaborately in the webinar by the experts in their respective fields, is an essential one needed to be known by every student and scholar to know the value of mathematics. Why don't we say without mathematics the world cannot function? Mathematics is a system which enables the individual to think in a different way. Though it is known as a game, playing with numerals, the major content of mathematics is measurement. Calculation is the basic function of mathematics, which helps to move beyond the imagination of human beings. Mathematics is nothing but science which proves the productivity result with the logic of shape, quantity, and arrangement. The calculation starts from the very first second of the birth of a child to assess and fix the birth time. This astrology may seem scientific. It uses the scientific knowledge about heavenly bodies as well as scientific sounding tools like star charts. When the position of the planets is calculated with the mathematical knowledge, we would determine the travel of the planets and their arrival. Mathematics and astrology have become a dynamic combination. Not only birth, but the character of the humans is decided with the calculation of the planets. From the scientific angle, the key point is measurement. So, astrology has to be dealt with in terms that correspond to mathematical formulae.
Measurement is indispensable when interpreting human behavior, and the mathematical measurements in astrology provide a numerical description of our nature. The body of knowledge and practice known as mathematics is derived from the contributions of thinkers throughout the ages and across the globe. It gives us a way to understand patterns, to quantify relationships, and to predict the future. Math helps us to understand the world, and we use the world to understand math. The world is interconnected. Every day, math shows these connections and possibilities. The earlier young learners can put these skills to practice, the more likely we will remain an innovation society and economy. Algebra can explain how quickly water becomes contaminated and how many people in a third world country drinking that water might become sickened on a yearly basis. A study of geometry can explain the science behind architecture throughout the world. Statistics and probability can estimate death tolls from earthquakes, conflicts, and other calamities around the world. It can also predict profits, how ideas spread, and how previously endangered animals might repopulate. Math is a powerful tool for global understanding and communication. Using it, students can make sense of the world and solve complex and real problems. Rethinking math in a global context offers students to a twist on the typical content that makes the math itself more applicable and meaningful for students. For students to function in a global context, math content needs to help them get to global competence, which is understand in a different perspectives and world conditions. Recognizing that issues are interconnected across the globe as well as communicating and acting in appropriate ways. In math, this means reconsidering the typical content in a typical ways and showing students how the world consists of situations, events, and phenomena that can be sorted out using the right math tools. Any global context used in math should add to an understanding of the math as well as the world. To do that, teachers should stay focused on teaching good, sound, rigorous, and appropriate math content and use global examples that work. For instance, learners will find little relevance in solving a world problem in Europe using kilometers instead of miles when instruments already convert the numbers easily. It does not contribute to a complex understanding of the world. Math is often studied as a pure science, but is typically applied to other disciplines, extending well beyond physics and engineering. For instance, studying exponential growth and decay, the rate at which things grow and die within the context of population growth, the spread of disease, or water contamination is meaningful. If not only gives students, it not only gives students a real world context in which to use the math, but helps them understand global phenomena. They may hear about the disease spreading in India, but can't make the connection without understanding how fast something like cholera can spread in a dense population. In fact, adding a study of growth and decay to lower level algebra, it's most often found in algebra 2, may give more students a chance to study it in the global context than if it's reserved for the upper level math that not all students take in a similar vein. A study of statistics and probability is key to understanding
many of the events of the world and is usually reserved for students at a higher level of math, if it gets any study in high school at all. But many world events and phenomena are unpredictable and can only be described using statistical models. So a globally focused math program needs to consider including statistics. Probability and statistics can be used to estimate death tools from natural disasters such as earthquakes and tsunamis. The amount of aid that might be necessary to help in the aftermath and number of people who would be displaced. Understanding the world also means appreciating the contributions of other cultures. In algebra, students could benefit from studying number systems that are rooted in other cultures, such as Mayan and Babylonian systems, a base 20 and base 60 system, respectively. They gave us elements that still work in current math systems, such as the 360 degrees in a circle and the division of the hour into 60-minute intervals, and including this type of content can help to develop an appreciation for the contributions other cultures have made to our understanding of math. It is important, though, to only include examples that are relevant to the math and help students make sense of the world. Students might study the different types of polygon that can be used to tessellate the plane, cover the space without any holes or overlapping, and even how Islamic artists approach their art. Here, the content and the context contribute to an understanding of the other. If students are given the right content and context for a globally infused math curriculum, they will be able to make global connections using math and create a math model that reflects the complexities and interrelatedness of global situations and events. They will be able to apply math strategies to solve problems and develop and explain the use of a given math concept in the global sense. And they will be able to use the right math tools in the right situation. Explain why a math model they choose is relevant. More importantly, students will be able to use data to draw defensible conclusions and use mathematical knowledge and skills to make real life impact. By the time a student graduates high school, he or she should be able to use mathematical tools and procedures to explore problems and opportunities in the world and use mathematical models to make and defend conclusions and actions. The examples here are just a sampling of how it could be done, and they can be used to launch content-focused conversations for math teachers. These are not meant to be separate courses of study either, but overlapping and interrelated elements that schools will have to decide to use in ways that meet their individual needs. At the heart of any discussion on a global curriculum through math, it is important to consider how the math helps students make sense of the world, what in a student's experience enables them to use the math to make a contribution to the global community, and what math contents students need to solve complex problems in a complex world. Then the challenge is finding genuine, relevant, and significant examples of global or cultural context that enhance
deepen, and illustrate an understanding of the math. Mathematics helps in a different way of the following zones. Global connections. Use of mathematics to model situations or events in the world. Explanations of how the complexity and interrelatedness of situations or events in the world are reflected in the model. Data generated by the model to make and defend a decision, and a decision or conclusion supported by the mathematics within the context of a global community. Problem solving. The application of appropriate strategies to solve problems. The use of appropriate mathematical tools, procedures, and representations to solve the problem. The review and proof of a correct and reasonable mathematical solution given the context. Communication. The development, explanation, and justification of mathematical arguments, including concepts and procedures used coherently, and clear communication using correct mathematical language and visual representations. In the expression of mathematical ideas using the symbols and conventions of mathematics. Eventually, the mathematical system plays a vital role in controlling the spread of pandemic coronavirus in 2020 and 2021. The outbreak of the novel coronavirus infections among people are always of public health concern, especially when there is little knowledge about the characteristic of the virus, how it spreads between people, how severe are the resulting infections, and how to treat them. The mathematical modeling is one of the most solutions that can respond to all these questions. Hence, the mathematical procedures and models help us to enhance the medical care and improvise the facilities for saving the people from corona. At this level, I would conclude my inaugural address, and once again, I welcome all. Thank you one and all. மேம் ஹோஸ்ட் வந்து ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணணும்ல மேம். நெக்ஸ்ட் டெக்னிக்கல் செஷனுக்கு வந்து ஹோஸ்ட் வந்து ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணணும் மேம். அவங்கள கொஞ்சம் ஹோஸ்ட் பண்ணிருங்க மேம். Thank you, sir. It's time to begin the winner round, impact of mathematics in the universe, Prabanjathil Kanithathin Taakam. We have divided this topic in 3 categories. First one, impact of mathematics in science. Second one, impact of mathematics in humanities. Third one, impact of mathematics in art and culture. The first technical session is on impact of mathematics in science. I invite our organizing secretary, Dr. P. Selvalakshmi, Assistant Professor in Department of Mathematics, Syed Hamida Arts and Science College, Ilakarai, to introduce our research person. Good afternoon to all. Dr. C.V.R. Hari Narayanan is a research supervisor and assistant professor of mathematics in Government Arts College, Paramakudi, Ramanapuram district, Tamil Nadu, from India. He has completed his MSc Applied Maths, MPhil and PhD in Madurai Kamaraj University. He is an expert in graph theory. He also done PGDCA and BA. He has completed many diploma degrees in various fields such as psychology, commercial art, Siddha, medical pandit, astrology, counseling, jewels quality and jewel appraising, and
mesmerisms and mind reading from various universities. He is a multivariate person. He has published 22 textbooks and 7 question banks. He has attended 54 seminars and national and international level. He has conducted 3 national level seminars and 1 state level seminar, and also conducted 4 conferences. He has conducted 4 faculty development programs and attended 7 faculty development programs. He guided 22 MPhil projects and 12 MSc projects. He is engaged to supervise 7 PhD scholars. 4 were awarded, 3 are waiting for to be awarded. He is a member in CSI, MISTE and ADMA, which is a lifetime member of Max ADMA. He is the editor of 3 international journals and also editor of 1 Indian journal. Welcome you, sir. Thank you, ma'am. The screen is share பண்ண சொல்லுங்க. Screen share பண்ண சொல்லுங்க. Shakti ma'am. Ma'am, Shivashakti ma'am, சார கொஞ்சம் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணணும் மேம். மேம் make Hari sir as host, ma'am, to share screen, ma'am. Sir, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சார். அந்த பயனில், அதாவது ஸ்பீச் பண்றதோட மற்றவைகளோட மியூட் பண்ணி விட்டீங்கன்னா அது இலகுவாக இருக்கும். Good afternoon, everybody. I am Dr. CVR Harinarayanan, Government Arts College, Paramkudi. First of all, I thank the organizers and organizing committee, chief patrons and patrons, and Rajabuddin sir, principal, Syed Hamida Arts and Science College, Kilakari, and head of the Department of Syed Hamida Arts and Science College, Jesudari sir, and all coordinate members, particularly the organizing secretaries, Shivashakti Rajamal and Dr. Selvalakshmi ma'am. Thank you very much for opportunity to give me for the presentation for all participants and welcome you this session. Thank you one and all. செய்து அந்த பங்கு பெற்றாதவர்களிடம் மைக்கோர்க்கா மியூட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். இதுல ஸ்பீச் பண்ணாதவன மைக்கேல மியூட் பண்ணீங்கன்னா ஸ்பீச் பண்றவைய கிளியராக்க கூடியா இருக்கும். தயவு செய்து அதை ஒருக்கா கவனிங்க. மேம் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணல. மியூட் பண்ணாமலே பேசிட்டு அது வேற கால் கேட்டாரே. சிவசக்தி மேம், ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் அலோ பண்ணுங்க மேம். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சார், நான் கால் பண்றேன் சார் மேம்க்கு. ஓகே.
ஆமா 6 மணிக்கு அது வரைக்கும் நாம இருக்கணும் மேம் 6 o'clock அனுப்புவாங்க அப்ப பணம் பத்தாதா நான் உள்ள போய் வெளியில இல்லம்மா கண்டிப்பா அது இருக்கணும் மேம் சார் கொஞ்சம் மியூட் அன்மியூட் பண்ணுங்க சார் மியூட் பண்ணுங்க சதாம் ஹுசைன் சார் கார்கில் சிங் சரினா இவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் மைக்கை வந்து மியூட் பண்ணுங்க ரொம்ப எக்கோ ஆயிட்டே இருக்கு ஃபுல்லா other than speaker everybody please unmute the mic try சார் நீங்க லைட் அப்படியே ஓரலா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சார் நான் மேம்க்கு கால் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் சரி சார் நம்பர் சொல்லுங்க My dear students, the topic is impact of mathematics in sciences. First of all, maths in day-to-day life. Maths is all around us because it is everywhere we go. Example பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்ல யாராச்சும் சேட்டை பண்ணனா என்ன சொல்லுவோம் அவனை 4 அடி அடி. அதே மாதிரி நாயை ஓடுறவன்னா நாய் ஓடுற நாயை ஒரு முழம் விட்டு எறி. இது மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட நம்ம மேத்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ அந்த இதை நம்ம நேச்சரா மேத்ஸ் இன் டே டு டே லைஃப்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். Some not only does maths underline every process and pattern that occurs in the world around us, but also a good understanding of it will help enormously in our everyday life. இப்போ உங்க அம்மாவே எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா குக்கர் வச்சிருந்தாங்கன்னா ஒரு 3 விசில் ஆஃப் பண்ணிருப்பா அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அது மாதிரி இந்த சின்ன வேலைக்கும் அவங்க டிஃபைன் பண்றது மேத்தமேட்டிக்ஸ். அந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் நம்ம எங்கெங்க யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம டே டு டே லைஃப்ல எல்லா வேலைக்கும். இப்போ பால்ல நம்ம டீல பொடி போடணும் அப்படின்னா ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டு பொடி போடுப்பா. ஒரு ஆளுக்கா 3 ஆளுக்கா இப்படின்ற ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் நம்ம அந்த இத மேத்தமேட்டிக்ஸை யூஸ் பண்றோம். அப்படி யூஸ் பண்ற மேத்தமேட்டிக்ஸை எப்படி நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நம்மளுக்கு தெரியாம யூஸ் பண்றோமோ அந்த விஷயத்தெல்லாம் சேர்த்து வச்சு தான் இன்னைக்கு பிசிக்ஸ்ல கெமிஸ்ட்ரியில ஏன் மெடிசன்ல கூட நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றத சொல்றதுக்கு நம்ம இப்ப கூடியிருக்கோம். Being fast in mental arithmetic can save money when you go to market. இப்போ மார்க்கெட் போறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பொருள் வாங்க போறோமோ அந்த பொருளுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம பட்ஜெட் எடுத்து வைக்கணும். அது மாதிரி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, எந்தெந்ததுக்கு எதை நம்ம மியூச்சுவலா சொல்றோமோ அந்த வேல்யூ எல்லாமே நம்ம மேத்தமேட்டிக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு. மேத்ஸ் இன் கமர்ஷியல் யூசேஜ். மேத்ஸ் கமர்ஷியல் யூசேஜ்னா என்னென்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் கமர்ஷியல் அப்படின்னு வரும்போது என்ன அப்படின்னா டிஸ்கவுண்ட். இப்போ ஆடி மாசம் போச்சு, ஆடி டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது எந்த பணத்தை வச்சுதான் டிஸ்கவுண்ட் சொல்றோமே ஒழிய அதுவும் இட் இஸ் ஆன் கால்குலேஷன். 130 ரூபாய்க்கு இருக்கிறத 50 ரூபாய்க்கு தர்றான் அப்படின்னு. அப்போ ஒவ்வொரு வேலையிலையும் நம்ம மேத்தமேட்டிக்ஸை நம்மளுக்கு தெரியாம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இட் இஸ் நாட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு எல்லாரும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். பட் இட் இஸ் ஆன் மேத்தமேட்டிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் பேங்கிங். ஏடிஎம் எடுக்கிறீங்க இல்லையா, ஏடிஎம் எடுக்கும்போது நம்ம அதில் எது யூஸ் பண்ணி அந்த பணம் கவுண்ட் பண்ணி வெளியே வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ மேத்தமேட்டிக்ஸ். ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச், அவங்களோட பணத்துக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்றது அந்த இது வருது. அடுத்து ஸ்டாக் அண்ட் ஷேர். நெக்ஸ்ட்
profit and loss and percentage ratio of preparing time problem. இதுல பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்றது நம்ம எதுல வச்சு டிஸ்கவுண்ட் நம்ம யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா சிம்பிள் டிஸ்கவுண்ட். சிம்பிள் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்றது என்ன? நம்ம இப்போ பலசர கடையில போய் வாங்குறோம், அவன் 10 ரூபா சொல்றானா, என்ன 9 ரூபான்னு போடுங்கண்ணே. அதே மாதிரி நம்ம கேட்கிற பொருளுக்கு ஏதாச்சும் ஒண்ணு ஆஃபர் தர்றது. இப்ப வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து சர்ஃப் விற்பாங்க, ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் ஏதாச்சும் தருவாங்க. அப்போ இட் இஸ் ஆன் டிஸ்கவுண்ட். It is also calculated in the value of that spoon is also take over in the item of surf or anything. அப்போ நம்ம அந்த பொருளோட விலையும் அதுல இருக்கு, ஆனாலும் நம்ம டிஸ்கவுண்ட் என்ன நினைச்சுக்கிறோம், அந்த ஸ்பூன் நினைச்சுக்கிறோம். That is called mathematics. You buy many, got one free or two free. என்ன பொருள் வாங்கணும்னாலும் நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறோம், ஃப்ரீ எதிர்பார்க்கிறோம். அப்படி ஃப்ரீன்னு நம்ம சொல்றது நேச்சரா ஃப்ரீயான்னு கேட்டா இல்ல. It is an calculation of that value is included when you are purchased in that. சொல்லுங்கப்பா. சரி, இப்ப ஷேர் பண்ணி பாருங்க சார். இன்ன டிசேபிளா தான் பாருங்க சார். ஹரிநாராயணன் ராகவன் இருந்தது உங்களோட. ஆமாதான்ப்பா. அதத்தான் சார் கோ ஹோஸ்டா போட்டிருக்காங்க. நீங்க இப்ப வந்து ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க சார் ப்ளீஸ். அதாவது ஹோஸ்ட் டிசேபிள் பார்ட்டிசிபென்ட் ஸ்கிரீனிங் தான் வருது. இல்லாட்டி அவங்கள ஷேர் பண்ண சொல்லுங்கப்பா, நான் இங்க ஆபரேட் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன். ஹர்ஷினி ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கா பாருங்கம்மா. நெக்ஸ்ட் பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன் வந்து ஆர்டினரி டிரான்சாக்ஷன். அவங்க எவ்வளவு எண்றாங்க, என்ன ஏதுன்ற எல்லா டீடைலுமே நம்ம எதை வச்சு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், மேத்தமேட்டிக்ஸ். ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் பாண்ட்ஸ் நம்ம இதுல கால்குலேஷன்ல வரும்போது நேச்சரா இந்த பிக்ஸட் டெபாசிட், ஆர்டினரி டெபாசிட், இதுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் கால்குலேஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அந்த இது கொடுக்குறாங்க இல்லையா. சாரோட நேம் ஹோஸ்ட் ஆக்கி விடுங்க. ஹர்ஷினி சாரோட நேம ஹோஸ்ட் ஆக்குங்க, அவங்க முடிச்சிட்டு மாத்தி விடுவாங்க. அந்த இது வரும்போது அதே மாதிரி. And again it is just a maths for accounting. கரன்சி மார்க்கெட்ன்றது என்னது, எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் நீங்க எங்கெங்கெல்லாம் ரூபா கொடுத்து வாங்குறீங்களோ அந்த பொருள் எல்லாத்துலயுமே நீங்க என்னத்தை கால்குலேட் பண்றீங்க அப்படின்னா மேத்தமேட்டிக்ஸை யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாமையே. சப்போஸ் நீங்க ஒரு இட்லி கடையில போய் 4 இட்லி வாங்குறோம் அப்படின்னா 4 இட்லிக்கு 40 ரூபா நம்ம கொடுத்து வாங்கும்போது இட் இஸ் அண்ட் கால்குலேஷன் ஆஃப் அடிஷன் 4 into 10 equal to 40. அந்த கால்குலேஷன் வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றது இன்னும் நிறைய பேருக்கு, அதாவது படிக்காதவங்க கூடயும் அதை கால்குலேட் பண்றாங்க. எப்படி அப்படின்னு கேட்டா இட் இஸ் நோன் அஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ். பட் அவங்களுக்கு அது மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் தெரியுமான்னு கேட்டா தெரியாது. இப்ப நம்மளுக்கே தெரியாத மேத்தமேட்டிக்ஸ் இருக்கு. எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம இந்த ஷேரிங் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, 4 பேர் ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கு எல்லாரும் ஷேர் பண்ணி ஒரு பொருளை வாங்குறோம் அப்படின்னா அதுல ஏன் 4 பேர் சேர்ந்து வாங்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் டிஸ்கவுண்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ. அந்த டிஸ்கவுண்ட் மொத்தமா கிடைக்கும் அப்படின்றதுனால தான் 4 பேர் அதை ஷேர் பண்றோம். பட் அதுல மேத்தமேட்டிக்ஸ் இருக்குன்றது நம்ம யோசிக்கிறதே இல்லை, நம்ம லாபம் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறோம். தட் இஸ் கால்ட் ப்ராஃபிட், ஒன்லி ப்ராஃபிட் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறோம். This profit is called a mathematics. Next, calculus நம்ம எதை சொல்றீங்க அப்படின்னு நேச்சரா பாத்தீங்கன்னா it is a study of change in same way that geometry is the study of space. ஆர்டினரியா ஜியோமெட்ரின்றது நம்ம எதை வச்சு சொல்றோம், ஒரு ஓப்பன் கிராஃப்ல வச்சு அதுல 2 புள்ளி வச்சு கோடு போடுறது, அது மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களை வச்சு நம்ம ஜியோமெட்ரின்னு சொல்லிக்கிறோம். பட் இட் இஸ் நாட் a geometry, it is an space. It includes limits, derivatives, integrals and infinite series. அதுக்குள்ள எதெல்லாம் இருக்கு, லிமிட் இருக்கு, இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம் வரையும் அப்படின்னு. டெரிவேட்டிவ் இருக்கு, சின்ன வேல்யூ
அப்லோட் பண்றது. அதாவது dy/dx நம்ம சொல்ற நேச்சர் வேல்யூ வந்து it is an small increment in ordinary mathematics to include the calculations. அடுத்து integral and infinite seriesனா ஒரு முடிவில்லாத ஒரு continuous number plus minus எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு infinite series. It helps us to find the area of figures to know the acceleration of a car moving in a highway with the uniform speed also. Sir, excuse me, sir. சொல்லுங்கப்பா. Sir, you are host now. Please share the screen, sir. Yes, sir. You are the host now. போட்டாலும் வரலையே. இல்ல நீங்க தான் இப்ப host, sir. அதான்ப்பா host disable participant screen தான் வருது எனக்கு. இன்னும் on இல்ல host நீங்க தான் இப்ப நீங்க தான் host. மேம் இன்னொன்னு ஹரின்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்குல்ல மேம், அதுல தான் சார் பேசிட்டு இருக்காங்க மேம். ஓ அப்படியா? ஹரி நாராயணன் ராகவன் அது கிடையாதா? அதேதான். ரெண்டுதுல இருக்கானே. மேல ஒரு ஹரி நாராயணன் ராகவன்றது ஹோஸ்டா இருக்கு, கீழ ஹரியில வந்து சார் அப்ப அந்த சார் அதுல இருந்து நீங்களே அந்த ஹரி அந்த இதுக்கு மாத்தி விட்டுருங்க சார் ஹோஸ்டா. நீங்க தான் மாத்த முடியும் சார். ஹரி நாராயணன் ராகவன்றது உங்களோட தானே சார், அதுல இருந்து அந்த ஹரின்றதுக்கு மாத்தி விடுங்களே ப்ளீஸ். நீங்க ஹோஸ்ட் ஆக்கிருங்க அந்த இன்னொரு நம்பர் உங்க நம்பரை. ரைட் கிளிக் பண்ணி ஹோஸ்ட் ஆக்குங்க அப்படியே. எதுமே எப்படி ஹோஸ்ட் பண்றது? சார் ரைட்ல அந்த 3 புள்ளி வருதுல சார், அதை கிளிக் பண்ணனா அந்த மேக் ஹோஸ்ட்னு வரும் பாருங்க, அப்படியே கிளிக் பண்ணிருங்க. ஹரின்ற பேர் கிட்ட போங்க. HRI கேபிட்டல் லெட்டர் உங்க நேம் இருக்குல்ல அந்த நேம் கிட்ட போங்க. ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. ரைட்ல வரும் பாருங்க, என்ன ஆப்ஷன் கொடுக்கும் பாருங்க. அந்த 3 புள்ளியை கிளிக் பண்ண உடனே ஆப்ஷன்ஸ் வரும் பாருங்க. அதுல மேக் ஹோஸ்ட் இருக்கு பாருங்க. தண்ணி தான் தப்பிட்டு. சார் அப்ப ஹரி நாராயணன் ராமன்ற இதுல இருந்து நீங்க பேசுங்க. அதுல இருந்து ஷேர் பண்ணுங்க சார். நீங்க தான் அதுல இருந்து உங்களால ஷேர் பண்ண முடியும். அதுல இருந்து பண்ண முடியும். இன்னொரு இது இருக்கு பாருங்க, அதுல இருந்து பண்ணுங்க சார். ஹரி நாராயணன் ராகவன். ஹரி நாராயணன் ராகவன் அந்த ஐடி அதுல ஓபன் பண்ணுங்களே. அதுல இல்ல நான் இத வேணா க்ளோஸ் பண்றேன், நீங்க அத மாத்தி விடுறீங்களாமா? இல்ல சார் கூடல கட் ஆக கூடாதுன்னு இன்னொன்னு ஓபன் பண்ணி வச்சேன். ப்ளீஸ் கட் ஆயிடும். நீங்க யாரையாவது ஹோஸ்ட் ஆக்குனாதான் உண்டு, இல்லனா கட் ஆயிடும் சார். ப்ளீஸ் சார். இல்லனா என்னோட நேமே மாத்தி விட்டுருங்க சார். ஹோஸ்டா சிவசக்தி ராஜமால் இருக்கு பாருங்க, அந்த நேம் கிட்ட கிளிக் பண்ணிட்டு 3 புள்ளியை கிளிக் பண்ணி என்ன ஹோஸ்ட் ஆக்கிருங்க சார். நான் கரெக்டா மாத்தி விடுறேன். சார் சைடுல டாட் இல்ல ஆரோ டாட் இருக்கு மேடம். டாட் போட்டா ரெக்கார்ட் செக்யூரிட்டி சாட் மீட்டிங் செட்டிங் விர்ச்சுவல் ஃபோக்கஸ் ன்னு வருது. ஃபோக்கஸ் மோடுங்க மேம். போன்ல இருக்கா? போஸ்ட் என்ற ஆப்ஷனே இல்லையே மேம். நீங்க கட் பண்ணிடாதீங்க, லெஃப்ட் ஆயிடாதீங்க சார். ப்ரோகிராம் இல்ல அந்த நம்பர்ல ஷேர் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி பாருங்க. ஹரி நாராயணன் ராகவன் அந்த நம்பர்ல இருந்து நீங்க ஷேர் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி பாருங்க. இல்ல ஹோஸ்ட் கண்ட்ரோல்னு வந்திருக்கு, பட் அதுல எது நான் இது பண்ணல. கண்ட்ரோல் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்க, என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்க. உங்களுக்கு அதுலயே வரும் சார். அந்த 3 புள்ளி கிளிக் பண்ண உடனே அதான் மேடம் வர்றது வேறதான் வருது சார். நீங்க உங்களோடதுலயே கிளிக் பண்ண கூடாது, நீங்க யாரை ஹோஸ்ட் பண்ணணுமோ அவங்களோடதுல கிளிக் பண்ணணும் சார். சார் இந்தா ஒரு நிமிஷம்.
நீங்க யார ஹோஸ்ட் ஆக்கணுமோ அவங்க நம்பர்ல கிளிக் பண்ணுங்க. அவங்க கிட்ட 3 இல்ல புள்ளி இல்ல வரும் பாருங்க, அதை கிளிக் உங்க பண்ணுங்க. பேர் தான் தேடிட்டு இருக்கேன். பேர் என்ன சொன்னீங்க? சிவசக்தி டாக்டர் சிவசக்தி ராஜம்மாள்னு வரும் பாருங்க. டாக்டர் டி சிவசக்தி ராஜம்மாள்னு இருக்கு பாருங்க. மேம் நீங்க ஹோஸ்ட் ஆயிட்டீங்க மேம். ஓகே ஓகே. அந்த ஹரின்ற நேம்ல உள்ள ஹரி HARI அத கோ-ஹோஸ்ட் ஆக்கணுமா? HARI என்ன சார்? 1 minute. சார் எஸ் சார் இப்போ ஹோஸ்ட் ஆக்கியாச்சு சார். HARI கேபிட்டல்ல. இப்போ ஷேர் பண்ணி பாருங்க சார். ஓகே மேம். Thank you சார். ஓகே மேம். சார் visible yes. Okay, thank you ma'am. Thank you very much. Thank you sir. Thank you. And maths in our discount, simple discount, and if you buy many items you got any 1 free or 2 free and paired discount. Next, banking every transaction is also a mathematical based system. எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா, நீங்க இப்ப பேங்க்ல எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா பணம் அவங்க கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்கறது. இப்ப 50 அப்படின்னா நம்ம 5000 எடுக்கணும்னா 100 நோட்ஸ் கவுண்ட் பண்ணணும். இப்போ எல்லா கவுண்டிங்குமே நம்ம மேத்தமேட்டிக்ஸ். பட் நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு படிக்காதவங்களுக்கு கூட தெரியாது மேத்தமேட்டிக்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இட் இஸ் நாட் மேத்தமேட்டிக்ஸ், சாரி, இட் இஸ் நாட் அ கவுண்டிங், இட் இஸ் அன் மேத்தமேட்டிக்ஸ். அப்புறம் அதே மாதிரி ஸ்டாக் அண்ட் ஷேர், இதுல வந்து நம்ம நிறைய பேர் இதுல உள்ள இருக்கிறோம். ஆனா அந்த ஸ்டாக் அண்ட் ஷேர்ல என்ன நம்மளுக்கு தெரியாது அப்படின்னா, நம்ம எவ்வளவு அமௌண்ட் போடுறோம்னு பார்ப்போமே ஒழிய அதுல புரோக்கரேஜ்னு ஒரு இது மறைஞ்சிருக்கிறது நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கே தெரியாது. பட் நம்மளுக்கு லாபம் கிடைக்குது அப்படின்ற ஒரே ஒரு கான்செப்ட்ல மட்டும் அதை யோசிக்கிறோம். இட் இஸ் நாட் அன் calculation, it is an sum of brokerage in the including system of stock and share. அடுத்து கிராஃப் தியரி. கிராஃப் தியரி அப்படின்றது நேச்சரா லைஃப்ல எங்கெங்க யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, இப்போ உங்ககிட்ட ஒருத்தர் வந்து வழி கேட்கிறார் அப்படின்னா, உங்க காலேஜ்ல இருந்து கீழக்கரைக்கு போறது எப்படி அப்படின்னா நீங்க சொல்லுவீங்க இல்லையா, நேரா ஸ்ட்ரைட்டா போய் லெஃப்ட்ல திரும்பினீங்கன்னா ஒரு ஜங்ஷன் வரும், அந்த ஜங்ஷன் தான் கீழக்கரை. அது மாதிரி கிராஃப் தியரி அப்படின்றது ஒரு டைரக்ஷன் பேஸ்டு சப்ஜெக்ட். அப்போ எந்த இடத்துல இருந்து எந்த இடத்துக்கு போறோம் அப்படின்ற ஒவ்வொரு இதையும் நம்ம டைரக்ஷன்ல சொல்லும் போது இட் இஸ் அண்ட் கிராஃப் தியரி. இட் இஸ் எ ஸ்டடி ஆஃப் கிராஃப் டு ஃபைண்ட் ஆல் ஈஸி ரூட் that can be used by a sailor from one port to another. அப்போ இவங்க சொல்றது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்றது. அதாவது ஒரு போர்ட்ல இருந்து இன்னொரு போர்ட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னா, இப்போ கடல்ல எல்லாம் போகும்போது நம்மளுக்கு வே தெரியாது. அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு ஜங்ஷன் பாயிண்ட் அப்படின்றது அவங்க வச்சிருக்க ஒவ்வொரு டெர்மினஸ், அந்த டெர்மினஸை டச் பண்ணி அவங்க அந்த இடத்துக்கு போவாங்க. இட் இஸ் கால்ட் அன் கிராஃப் தியரி. நெக்ஸ்ட், நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி குக்கிங். when we cook we need to measure the ingredients. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றோம், என்னென்ன நம்ம சேர்க்கணும் அப்படின்ற பொருளை, உப்பு 1 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோ, அரிசி 2 கப் எடுத்துக்கோ, இல்லாட்டி காப்படி எடுத்துக்கோ அப்படின்னு ஒவ்வொன்றும் அளவு. இட் இஸ் கால்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ். இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீஸ்பூன்ஸ், டேபிள் ஸ்பூன்ஸ், ounce, grams, kilograms, etc. If we preparing meals for many problems, we'll need to convert the measurements accordingly. Missing up with the measurements can result in the distress meal. இப்போ நீங்க ஆர்டினரியா ஒரு மீல் தயார் பண்றோம் அப்படின்னா அப்படியே நம்ம எடுத்து பரிமாறுறது இல்ல.
அதுல உப்பு கரெக்டா இருக்கா அப்படின்றத நம்ம டேஸ்ட் பண்ணணும். அப்போ அந்த உப்பு கரெக்டா இருக்கு கரெக்டா இல்ல அப்படின்றத நம்ம எப்படி செக் பண்றோம் அப்படின்னா, சப்போஸ் உப்பு பத்தல அப்படின்னா அள்ளி போடுறது இல்ல. அப்போ ஒரு சிட்டிகை இல்ல ஒரு டீஸ்பூனு இல்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூனு அப்படின்னு டிஃபைன் பண்றோம். அதே மாதிரி இப்ப கிராசரி ஷாப்ல நம்ம இப்ப நிறைய மஞ்சள் வாங்குறோம் அப்படின்னா 50 கிராம் வாங்குவோம். அதே இது ஜீனி வாங்குறோம் அப்படின்னா மினிமம் 1 கிலோ வாங்குவோம். காரணம் என்ன அப்படின்னா அதோட யூசேஜை பொறுத்தது. அப்போ இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் பட் நாட் யூஸ்ட் இன் டெய்லி லைஃப். That is, in grocery or any other shops, maths is used for billing. First அவங்க எந்த பக்கம் சொல்றாங்க, first billing சொல்றாங்க. பட் நம்மளே வாங்குறது என்னது 50 கிராம் 100 கிராம் அப்படின்னு எதை சொல்றோம் இல்லையா, it is called mathematics. For calculating the amount of the money you have to pay and the money save. நம்ம எவ்வளவு பணம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, இப்ப மருந்து கடையெல்லாம் போனீங்கன்னா 50% டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ ஒரு மருந்தோட ரீட்டைல் பிரைஸ்ல இருந்து 50% டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்றது இட் இஸ் கால்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் டயட். நிறைய நம்ம டயட்ன்றது நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்றது இல்லை. அப்ப டயட்ன்றது நம்ம எதை சொல்றோம் அப்படின்னா, நம்ம எடுக்கிற ஃபுட்ல எதை கூட்டிக்கணும் எதை குறைக்கணும், அதோட குவான்டிட்டி இஸ் கால்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ். People we are overweight need to be conscious of the calories intake, especially if they are on special weight loss of diet. Knowledge of maths is needed to calculate the total amount of calories consumed in a day, 1 week and 1 month. அப்போ ஆர்டினரியா நம்ம கால்குலேட் பண்றது எதை கால்குலேட் பண்றோம் அப்படின்னா, எந்ததை நம்ம சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறோமோ அதோட கலோரிஸ் எவ்வளவு இருக்கு, என்ன பலகாரம்னா கலோரிஸ் கூட இருக்கு, இது அதை எடுக்கிறது கொஞ்சம் குறைச்சிக்கணும், எது கலோரி கம்மியா இருக்கணும் பட் எனர்ஜி ஃபுட்டா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எதை சேர்க்கணும் சேர்க்கக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்றோம், டிஃபைன் பண்ணிட்டு சாப்பிட்றதான் டயட். இட் இஸ் கால்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் பட்ஜெட். இது எல்லா வீட்லயும் இருக்கும். காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த மாசத்துல எவ்வளவு சேவ் பண்ணா அடுத்த பொருளுக்கு வாங்குறதுக்கு நம்ம இது பண்றோம். தட் இஸ் கால்ட். If we are knowing how much money we have and how much we are allowed to spend is a definite way landing ourselves in the lap of credit. Even if we are not paying the electricity bill, water bill or cable TV bills, one bill that we definitely cannot escape the restaurant bill. Restaurants are places where your maths knowledge becomes so useful. நிறைய நம்மளுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் மேத்ஸ் யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, இந்த பில் எல்லாத்துலயும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்மளுக்கு தெரியாம. காரணம் என்ன அப்படின்னா, எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு இப்ப நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச 500 யூனிட்டுக்கு மேல போயிடுச்சு அப்படின்னா அள்ளி எரிய போகுதுன்னு சொல்றோம். காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவங்களோட கால்குலேஷன் 500 யூனிட்ஸ்க்குள்ள இருந்தா தான் மினிமம் சார்ஜ். அதுக்கு மேல போச்சு அப்படின்னா ஹையஸ்ட் ஃபீஸ் போயிடும் அப்படின்றத கால்குலேஷன்ல அவங்க வச்சிருக்காங்க. பட் நம்ம கிராமத்து மக்களோ இருந்தாலும் சரி, நம்ம வீட்டுல இவங்களா இருந்தாலும் சரி, நம்ம சொல்லி புரிய வைக்க முடியுமான்னு கேட்டா புரிய வைக்க முடியாது. நெக்ஸ்ட் ஆர்டினரியா மெடிக்கல்ல நம்ம கேட் ஸ்கேனர் அப்படின்ற சொல்றோம். கேட் ஸ்கேனர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட பிரெயினம் அதாவது தலைக்குள்ள இருக்கிற இதை எடுக்கிறதுக்கு. திஸ் ஹாஸ் பீன் பிசிக்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் so far, but we are now really to had a math. That is the CAT scan, computer aided tomography, and MRI, magnetic resonance imaging, and similar diagnostic technologies. Images are made from the thousands, even millions of different perspectives. அப்போ நீங்க அந்த இத பிலிம் பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும், உங்களோட மண்டையெல்லாம் ரவுண்டா ஏதோ ஒரு படத்துல சொல்ற மாதிரி வஞ்சிர மீனை காய வச்ச மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு. அப்போ அதோட கால்குலேஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த இதுல தெரியும், பிளஸ் சிம்பிள்ல போட்டிருப்பாங்க, சென்டர் ஆஃப் த ஹல், அந்த அதை சுத்தி எவ்வளவு நம்ம இதை எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி. திஸ் இஸ் நியூ யூஸ் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ் டு ரெவல்யூஷன் டயக்னோஸ்டிக் மெடிசன். Yet few in our society recognize is it a new mathematics helping to us. Last mathematics works in medicine. Next, some interesting mathematical facts. What is the mathematical facts? Over 70% of all jobs require maths. எந்த ஜாபுக்காச்சுக்கும்
இவங்க 17 போட்டிருக்காங்க. மோர் தென் 80% ஜாபுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் இல்லாம நீங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது. And average math graduates earn more than any other profession. மேத்தமெட்டிக்கல் படிச்சோம் நம்ம அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்றோம், நேச்சரா டியூஷன் வச்சு கூட நம்ம சம்பாதிக்கலாமா, அதனால நீ மேத்தமெட்டிக்ஸ் படி. அதனாலதான் நீங்க காலேஜ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு நிறைய காம்படிஷன் இருக்கும். காரணம் என்ன அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் முடிச்சா நம்ம என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னாலும் சரி எந்த எக்ஸாம்னாலும் சரி அதுக்கு தான் நம்ம பயப்படுறோம். அப்போ it is easy way to that solve the problems in regular life. Many degrees requires math including statistics, physics, engineering, economics, chemistry, medicine, IT, computer games, computer science, social science, psychology, fashion design, business studies, accountancy and cultural studies, electronics, aeronautics and cryptography, etc. கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ்ல இருக்குன்றது தெரியும். அதாவது நீங்க இப்ப கார் கேமே விளையாடுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட கான்சென்ட்ரேஷன் இருந்தா தான் அந்த காரை கரெக்டா மூவ் பண்ணி கொண்டு போக முடியும். அப்போ அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல அதோட எய்ம், தட் இஸ் நான் இப்ப சொன்ன கிராஃப் தியரி மாதிரி அதோட ஏரோக்கு எப்படி போகணும்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அது மாதிரி நம்ம மூவ் பண்ணிட்டு போனா தான் இட் இஸ் ஜெயிக்க முடியும். அப்புறம் ஃபேஷன் டிசைன்ல எங்க சார் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நிறைய பேருக்கு ஃபேஷன் டிசைன்ல மேத்தமெட்டிக்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு தெரியாது. நம்ம ஃபேஷன் டிசைன் நம்ம எதை எதை நினைச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ட்ரெஸ்ஸிங் மேக்கப் மட்டும்தான் நினைச்சிருக்கோம். இப்போ ஆர்டினரியா நம்ம ஆர்டினரி காலேஜில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸோட மேக்கப்பை டோட்டலா சேஞ்ச் பண்றோம். அன்னைக்கு மட்டும் தலை மாறி செய்வோம். என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஃபேஸ் கட்டோட ரவுண்ட் ஷேப் அப்படின்றத கொஞ்சம் மாத்தி ஷேப் பண்ணா அது வித்தியாசமா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, that shape is called fashion designing. அப்போ ஃபேஷன் டிசைனிங் அப்படின்றது ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் எவரி பாடியிலையும் சரி நம்ம ட்ரெஸ்ஸஸ்லயும் சரி சேஞ்ச் பண்ணும்போது இது பண்றோம். இப்போ பையங்கள்லாம் சட்டை போடுறான்ல, ஷார்ட் ஷர்ட்னு ஒரு சட்டை, லாங் ஷர்ட்னு ஒரு சட்டை இப்படின்னு அப்படி ஒவ்வொரு டிசைன் பண்றது it is called fashion design. It is also a maths. Without maths we would have no TV. எது இல்லாட்டி மேத்ஸ் இல்லாட்டி டிவி இல்லை, mobile phones, internet, credit cards, computer games, CDs, radar, aeroplanes, DNA and profiling. DNAன்றது என்னன்னு தெரியும், நம்மளோட உயிரணுக்கள்ல இருந்து எப்படி இது கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது அந்த இது கூடிய எதை வச்சுதான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க, மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் வச்சுதான். Maths is vital working out our mortgage payments and APR calculation and family budget. அப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸ்ன்றது எல்லா இடத்துலயும் எப்படி எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம நேச்சரா இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் கிரீன் மேத் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. கிரீன் மேத் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நேச்சரா எந்த ஒர்க்லையும் அந்த ஒர்க்கு வந்து வேஸ்டேஜும் இருக்கக்கூடாது, அதே மாதிரி வேஸ்டேஜ் ஆனாலும் அதை ரீசைக்கிள் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் கிரீன் மேத் ப்ராஜெக்ட். அப்போ அது நம்ம வேர்ல்டுல ரெகுலரா ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. நீங்க இந்த கிரீன் மேத் ப்ராஜெக்ட்ன்றதை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும். டு இன்டகிரேட் இன்டர்டிசிப்ளினரி ஆக்டிவிட்டிஸ் வித்தின் த மேத்தமெட்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன் ஆர்டர் டு அச்சீவ் எ ஹையர் லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அப்போ இன்டர்டிசிப்ளினரி அப்படின்றது வேஸ்டேஜ்லயும் நம்ம யூஸ்ஃபுல்லா என்ன பண்றது அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க. அதை எப்படி படிக்கிறோம் அப்படின்றத இப்ப இது. டு என்ரிச் த ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் through activities that challenge the students imagination. ஆர்டினரியா நம்ம ஸ்டூடெண்ட் இமேஜினேஷன் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எல்லாமே ஹை லெவல்ல இருக்கும், எதுவுமே லோ லெவல்ல இருக்காது. அப்போ அந்த ஹை லெவல்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டை நம்ம இந்த இன்டர்டிசிப்ளினரி ஆக்ஷனுக்குள்ள கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நீங்க இப்ப என்எஸ்எஸ் எல்லாம் பண்றீங்க இல்லையா, என்எஸ்எஸ்ல நேச்சரா அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கிளீனிங் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். இட் இஸ் நாட் கிளீனிங். அந்த ஏரியாவை சுத்தம் பண்றதுக்கு எவ்வளவு ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியாவை நீங்க சுத்தம் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கால்குலேஷன் இருக்கு. அப்போ நீங்க 7 days ஒரு ப்ரோக்ராம் போறீங்க அப்படின்னா அங்க போய் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணீங்களோ அந்த ஒர்க்கை கால்குலேட்டிவா அவங்க டிஃபைன் பண்றாங்க. தட் இஸ் கால்ட் என்எஸ்எஸ் கேம்ப். டு ரைஸ் த ஸ்டூடெண்ட் அவேர்னஸ் டு என்விரான்மெண்டல் குவாலிட்டி. அதைத்தான் நம்ம என்ன பண்றோம், என்விரான்மெண்டல் குவாலிட்டியா ஹைவே பண்ணியிருக்கோம். தட் இஸ் கால்ட் என்எஸ்எஸ் கேம்ப். நீங்க நேச்சரா பண்றது a new reform in teaching mathematics. அதை எப்படி நம்ம இதுல கொண்டு வரோம் அப்படின்னு கேட்டா
development of multidisciplinary thinking, acquaintance with subject matter outside the school curriculum, அதான் நான் சொன்ன NSS field work, reinforcement of logical thinking and breaking down the framework of conventional thinking, encouragement of creativity and originality, and exposure of mathematical initiations in various fields. அப்போ நம்ம எங்கெங்க இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸை யூஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த இடத்துல எல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கு தான் அந்த இது. இப்போ ஆர்டினரியா நீங்க ரோட் சைடே போனீங்க அப்படின்னா ரோட்ல சென்டர்ல ஒரு ஒயிட் லைன் இருக்கும். அந்த ஒயிட் லைன் என்ன அப்படின்னா நேச்சரா நம்ம சென்டர் ஆஃப் த ரோடு அந்த ஒயிட் லைன் இருக்கும். பட் கால்குலேஷன் எதுக்கு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ரோட கிராஸ் பண்ணி 2 வீலரோ 4 வீலரோ போச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் அன் ஆக்சிடென்டல் ஏரியா. அப்போ அந்த ஒயிட் லைனை மாத்தி போக கூடாது. இட் இஸ் அன் ஹாஃப் ஆஃப் த ரோட். இட் இஸ் கண்ட்ரோல் யுவர் ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் வித்தின் கிரீன் மேத். கிரீன் மேத்ல என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஏர் பொல்யூஷன், மோட்டர் டிரான்ஸ்போர்டேஷன், ஃபேக்டரிஸ், வாட்டர் சேவிங், ரேஷனல் யூஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி, அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி எவ்வளவு குறைவா யூஸ் பண்றதுன்னு, சீவேஜ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் கார்பேஜ் ஆஃப் ரீசைக்ளிங். சீவேஜ்ன்றது நம்ம வேஸ்ட் வாட்டர் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த சாக்கடை தண்ணி அதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் எப்படி ரீசைக்கிள் பண்றது அப்படின்றதுதான் அது. அதே மாதிரி கார்பேஜ் ரீசைக்ளிங், நம்மளோட வேஸ்டேஜ் டெய்லி காய்கறி வேஸ்டேஜ், அந்த வேஸ்டேஜ் இந்த வேஸ்டேஜ் போடுறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் ரீசைக்கிள் பண்றதுக்கு எதை தான் யூஸ் பண்றாங்க, மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இன் டெய்லி லைஃப். The importance of mathematics in daily life cannot be questioned. இது எப்படி நான் கேள்வியா கேட்டு தெரியுமா அப்படின்னா, இப்போ உங்க அம்மாட்ட எல்லாம் ஏமா 3 விசில் வைக்கிற அப்படின்னு கேட்டா தெரியுமா? தெரியாது. காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்கள பொறுத்த மட்டும் அந்த 3 விசில் வச்சா இட் இஸ் குக்கர் வெந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். அதுதான் அவங்களோட கால்குலேஷனே தவிர இது மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. மேத்தமெட்டிக்ஸ் finds its application in field of science, technology, economics, business, commerce and computer design and functioning. அப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸ் எது எதுல எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா இந்த எல்லா பொருள்லையும் நம்ம கலந்துருக்கு. These fields may advance application in the layman. However, even a simple common man find his maths useful in his day-to-day life. Consider a housewife going to grocery shopping. She would need to add up the total value of things she bought, and then when she pays the store teller, she needs to calculate how much change should ask for break. அப்போ ஆர்டினரியா அவங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் தெரிஞ்சாதான், மேத்தமெட்டிக்ஸ் தெரியலன்னு நம்ம சொல்றோம், அம்மாக்கெல்லாம் கணக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா அவங்க நேச்சரா என்ன பண்றாங்க, எவ்வளவு பொருள் எடுத்து வாங்குறாங்க, அதுக்கு எவ்வளவு காசு அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணி அதோட அமௌண்ட்டை பேக் எவ்வளவுன்னு சொல்லி கால்குலேட் அடிச்சு பேசி காசு வாங்குறாங்கன்னு சொல்றோம் இல்லையா, இட் இஸ் கால்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஓகே, next, all that involves maths, even 2 years old toddler can tell the difference between a bigger and smaller toy. That is nothing but math. ஆர்டினரியா பிறந்த குழந்தைக்கே மேத்ஸ் தெரியுதுன்னு சொல்றாங்க. எப்படி அப்படின்னா அதுகிட்ட நீங்க சின்ன பொருள் ஒன்று காமிச்சு பெரிய பொருள் ஒன்று காமிச்சீங்கன்னா எது வேணும்னு கேட்டா பெரிய பொருள் சொல்லும். காரணம் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு பிக்கஸ்ட் தான் புரிஞ்சிருக்கு. தட் இஸ் கால்ட் மேத்ஸ். நெக்ஸ்ட், ஆர்கிடெக்சர். ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்றது நம்ம நேச்சரா எங்கெங்க யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா வீடு டிசைனிங் நினைச்சுக்கிறோம். இட் இஸ் நாட் வீடு டிசைனிங். ஒரு மரத்துல ஒரு டிசைன் போடணும் அப்படின்னாலும் இட் இஸ் கால்ட் ஆர்கிடெக்சர். நம்ம ஆர்கிடெக்சர்ல இந்த மரத்துல இத்தனை டிசைன் போடணும் அப்படின்னா இந்த அளவுல அவங்க அதை ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணி அதோட சென்டர் பார்த்து இதுல ஸ்டார்ட் பண்ணா இதுல முடிக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க கால்குலேட் பண்றதா ஆர்கிடெக்சர். தட் இஸ் practical knowledge of mensuration, geometry and symmetry. நான் சொன்னேன் இல்லையா, சிமெட்ரின்றது என்ன, நேச்சரா ஒரு ஒர்க் எடுக்க போறோம் அப்படின்னா அதோட ஸ்கொயர் ஃபீட்டோ இல்லாட்டி அதோட சைஸோ பார்த்துட்டு அதுல என்ன டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்றதுதான் சிமெட்ரி. ஜியாமெட்ரி அப்படின்றது சென்டர்ல இருந்து போடுறதா, ஓரத்துல இருந்து போடுறதா, இல்ல அந்த ஓரத்துல இருந்து இந்த ஓரம் வரையும் போடுறதா, இல்ல சென்டர்ல மட்டும் பர்டிகுலர் டிசைன் மட்டும் போடுறதா, தட் இஸ் கால்ட் ஜியாமெட்ரி. மென்சுரேஷன், மெஷர்மெண்ட். என்னென்ன மெஷர்மெண்ட் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஆர்டினரியா நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது நடுவில் ஒரு சின்னது, நம்மளே இப்போ பூ போட சொன்னோம்னா செய்வோம் இல்லையா, நடுவில் ஒரு சர்க்கிள் போடுவோம், அந்த சர்க்கிளை சுற்றி எதல் போடுவோம்,
அப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டிசைன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் ஆர்கிடெக்சர். அந்த ஆர்கிடெக்சருக்கு இந்த மூணையும் நம்மளுக்கு தெரியாம யூஸ் பண்றோம். மென்சுரேஷன் யூஸ் பண்றோம், ஜியோமெட்ரி யூஸ் பண்றோம் அண்ட் சிமெட்ரி யூஸ் பண்றோம். A water tower and many other structures include many solid shapes whose volume can be calculated through geometry. நிறைய நம்ம மொட்டை மாடியில வாட்டர் டேங்க் வைக்கிறோம். அந்த வாட்டர் டேங்க் வந்து நம்ம வீட்டோட மேல இருக்க வெயிட் வந்து இவ்வளவுதான் உட்காரணும்னு ஒரு இது இருக்கு. அதனாலதான் உங்க வாட்டர் டேங்க் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு இருக்கும். இல்ல அப்படின்னா நம்ம வீட்டை விட்டு உயரமா ஒரு பில்லர் போட்டு கட்டி அதை தூக்கி வச்சிருப்பாங்க. காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட வீட்ல அந்த ஒரு வெயிட் வந்து அப்படியே இறங்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக. தட் இஸ் கால்ட் calculate the geometry value. Symmetrical and geometrical concepts have been applied in the construction of some famous monuments such as Taj Mahal, Eiffel Tower, etc. நம்ம வீட்டுக்கே சொல்லும் போது தாஜ்மஹால் மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கும்போது, இப்ப நீங்க தஞ்சாவூர் கோபுரம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தஞ்சாவூர் கோபுரத்தோட நிழல் வந்து கீழே விழுகாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அதோட அமைப்பை அவங்க எப்ப அழகா கட்டியிருக்கணும். எவ்வளவு எந்த பக்கம் சூரியன் வந்து போனாலும் அதோட நிழல் அதுக்குள்ளேயே விழுகணும். அப்போ வெளியே போகக்கூடாது அப்படின்னா அதை கால்குலேட் பண்ணது பேஸை விட மேல போக போக அதோட நிழல் வந்து அதுக்குள்ளேயே விழுகிற மாதிரி அதோட ஷேப்பை ஷார்ட் பண்ணணும். That is, area of differently size and shaped lands can be found through the application of area formula. அப்போ என்னென்ன இது பண்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஷேப் டிஃபைன் பண்ணும் போதே அந்த ஷேப்பை எத்தனை வகையில பெருசுபடுத்தலாம். இப்ப நீங்க ஆர்டினரியா ஒரு பிளேட்டை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன். நீங்க சில்வர் பிளேட் எடுத்தீங்கன்னா ஒரே டிசைன் உள்ள சின்ன 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 வட்டமா உள்ள போய்கிட்டே இருக்கும். உங்க வீட்டுல கூட பாத்திரம் பாத்தீங்கன்னா ஒரே பாத்திரத்துக்குள்ள 5 பாத்திரம் 6 பாத்திரம் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ அதெல்லாம் டிசைன் பண்ணும்போது என்ன கால்குலேஷன் வச்சாங்க அப்படின்னா, அதோட சைஸையும் அதோட ஜியோமெட்ரி திங்ஸையும் பார்த்துட்டு அதை டிஃபைன் பண்ணாங்க. The Pythagoras theorem is used to measure of size of painting or a building or finding the shortest route of a particular location. நிறைய பித்தகரஸ் தியரம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, பெயிண்ட் அடிக்கிறவன் எப்படி இன்னும் அடிப்பான்னு நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஒரு ஏணி போட்டு அந்த பில்டிங்கை அந்த சாய்ச்சி ஏணியை நிப்பாட்டிட்டு அவன் குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் ஏறும்போது விழுகாம இருக்க. அப்போ அதுல பித்தகரஸ் தியரம் எங்க யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மேட்ல தான் அந்த ஏணி போட்டு அவன் அடிப்பான். அதனால அதை இதுன்னு சொல்லுவாங்க. டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இன் பார்ட் ஆஃப் சயின்ஸ். அப்போ பார்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சயின்ஸ்லயும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, in 18th century mathematics was already become a part of modern science. Mathematics begins to develop a very fast because of its introduction to schools. ஆர்டினரியா மேத்தமெட்டிக்ஸ்ன்றது பேசிக்கா எங்க இருந்து தொடங்குறோம், நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து தொடங்குறோம். அப்ப ஸ்கூல்ல இருந்து காலேஜ் லெவல் வரையும் எல்லாத்துலயும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கு. மேத்தமெட்டிக்ஸ் இல்லாத ஏரியாவே இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்றோம், மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு பயந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் பியூரா மேத்தமெட்டிக்ஸ் மட்டும் படிக்காம பிகாம் படிக்கிறேன் இது படிக்கிறேன். பட் பிகாம்லயும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டா இருக்கு. நம்ம அந்த ஃபார்முலா நிறைய இல்லாதனால அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கல. That's all. Therefore, everyone have to chance to learn the basic fundamentals of mathematics. அடுத்து contribution of mathematics in the field of computer technology. கம்ப்யூட்டர்ல எங்கெங்க யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, கால்குலேட்டர்ன்றது ஆர்டினரி அடிஷனுக்கு மட்டும் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. அதை அப்படியே கொஞ்சம் மாத்தி மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் இதெல்லாம் கொண்டு வந்தா அது கம்ப்யூட்டரா மாறிச்சு. அந்த லைஃப் ஸ்டைல் தான் இப்ப போட்டிருக்காங்க. In 1962 AD, Pascal, a French mathematician, invented a calculating machine named as adding machine. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் அவர் கண்டுபிடிச்சது 1642ல adding machine மட்டும்தான். This machine was capable to doing addition and subtraction. This device is known as the first calculator of the world. In 1671 AD, Gottfried Leibniz, a German mathematician, improved the adding machine and made a new machine capable of performing multiplication and division also. அப்போ அடுத்த அத 1671ல தான் என்ன பண்ணாங்க, ஆடிங் சப்ட்ராக்ஷன் இருந்தத மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் கண்டாங்க. அதுக்கு அடுத்து சார்லஸ் பேபேஜ் was a British mathematician. In 1822 he designed a machine called difference engine. It aimed at calculating mathematical tables. அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, டோட்டலா மேத்தமெட்டிக்கல் டேபிள் எல்லாத்தையும் இப்ப நீங்க 12th டேபிள் சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியா அடிச்சு சொல்றோம் இல்லையா, அப்படி டேபிள் கால்குலேஷன் எல்லாத்தையுமே அவர் கண்டுபிடிச்சது 1822. In 1833 Charles Babbage designed a machine called
analytic engine. It had at most all the parts of a modern computer. அப்போ எல்லா கால்குலேஷனும் அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், டிவிஷன், அதே மாதிரி ஈக்குவேஷன் சால்விங் கூடயும் அப்ப அவரு இது பண்ண தொடங்கணும்னா அத மாடர்ன் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு. A mathematician invented a fast counting machine named tabulating machine in 1880. Next, Euler nature என்னன்னா physics based, ஆனா பட் அவர் என்னதுல ஒர்க் பண்ணாரு ஃபர்ஸ்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ். Euler worked in almost mathematics, graph theory and number theory, as well as lunar theory of optics and other areas of physics, and thus he developed a famous formula of mathematics which gave a new turn on modern science. At Descartes. On November 10, 1690, when Descartes was 23, he had a vision in which it was revealed to him that he universal, mathematical and logical. Since Descartes' science was gripped with the idea of universe that can be described mathematically. அவரோட 23 வயசுல என்ன பண்ணிட்டாரு? மேத்தமெட்டிக்கலி தான் லாஜிக்கலி மேத்தமெட்டிக்கலி சேர்த்து இது பண்ணாரு. Mathematics as a language of physics. எப்படி பிசிக்ஸ்ல யூஸ் ஆகுது? Mathematics is a language which seems to as well be well suited for describing the physical universe, defining characteristics in precision. It shares some similarities with music. ஆர்டினரியா நம்ம பிசிக்ஸ்ல எங்கெங்க யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, ஆர்டினரியா பெண்டுலம் அப்படின்றது நீங்க பிசிக்கல் பேலன்ஸ், பெண்டுலம், பிசிக்கல் பேலன்ஸ் இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் யூஸ் ஆகுறது எங்க யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட லென்த். நீங்க பெண்டுலத்தை இழுத்து விடுறீங்க அப்படின்னா அதோட மூவிங், அதே இது வைப்ரேஷன், இது எல்லாமே எதுல கால்குலேட் ஆகுது? மேத்தமெட்டிக்கல்ன்ற அடிஷன்ல கால்குலேட் ஆகுது. Google in linear and linear algebra. Google set itself apart from other search engines by its ability to quantity relevance with help of mathematics. Next, mathematics in life sciences. ஆர்டினரியா லைஃப் சயின்சஸ் அப்படின்றது எல்லாரோட லைஃபும், நமது மிருகம் அப்படின்லாம் இல்ல, லைஃப் சயின்சஸ் நேச்சரா எப்படி வருது அப்படின்னா, mathematical neurosciences tries to model neural activity. Main problem of neurosciences is how does the nervous system process information. nervous systemத்துல நம்ம எப்படி process இது பண்றோம் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்றது எதுதான்? ஆர்டினரியா நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான். மெயின் ப்ராப்ளம் பாப்புலேஷன் ஜெனடிக்ஸ், பாப்புலேஷன் ஜீன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதை கால்குலேட் பண்றது எதுதான்? ஜெனடிக். How genetic mutations and selection of propagated in population. Main problem epidemiology, dynamic of diseases. Mathematics is playing an important role of solution of the problem. அடுத்து language of life. நேச்சுரல் லைஃப்ன்றது நம்ம எதை சொல்றோம்? எது எடுத்தாலும் ஒரு சைக்கிள் இருக்கணும். எதுல இருந்து அப்படின்னா பிறந்து வளர்ந்து வயசாகி டெத் ஆகிற வரையும். அப்போ ஒரு லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்றதுல எங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் யூஸ் ஆகுது? Biological calculation seems to have more horizontal. This horizontal nature of biological calculations eliminates the problem of compounding errors. The language of nervous system seems to have less arithmetical depth than we are used to mathematics. The nervous system seems to radically different method of notation, which is stochastic, not the positional system. Meaning is conveyed by the statistical properties of the message, and meaning is also conveyed by statistical property of different messages transmitted simultaneously. Human brain la ஆர்டினரியா நம்ம ஹியூமன் பிரெயின் பார்த்தோன்னே நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? 2 முட்டை மட்டும் பார்த்துருக்கோம். அந்த முட்டையில எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது, பிரெயின்ல எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது அவங்க என்னத்த சொல்றாங்க? ஒரு கால்குலேஷன் வருது. DARPA recently asked for proposals to build mathematical model of the human brain. மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல்ல எப்படி அப்படின்னா, ஆர்டினரியா மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, எந்த பாகம் இருந்தாலும் அதை சரிபாதியா பிரிக்கிறது. அந்த சரிபாதியை பிரிச்சுட்டு அந்த சரிபாதியை அடுத்த பாதியா, அப்போ ஒரு ஷேப்ல இருந்து எப்படி அந்த ஷேப்பை கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ஆர்டினரியா நம்ம இந்த வெங்காயம் வெட்டுற மாதிரி தான்.
ஒரு வெங்காயத்தை நீங்க வெட்டிக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா எப்படி வரும் அப்படின்னா ஹாஃப் சர்க்கிள் வரும். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு லென்த்தா ஒரு இது வரும், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போக போக ஹாஃப் சர்க்கிள் வரும், திருப்பி அதே பழைய ஸ்டேஜுக்கு போயிடும். தட் இஸ் கால்ட் ஸ்ட்ரக்சர். அப்போ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்றது எப்படி அப்படின்னா இட் இஸ் தட் எஃபர்ட் வில் ரேடிக்கல் alter the way of we can construct digital computers. அதை எப்படி வச்சு இப்ப பிரிக்கிறாங்க, டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் வச்சு பிரிக்கிறாங்க. It may also radically alter our views of intelligence and consciousness and our humanity. அடுத்து பயோடெக்னாலஜில எப்படி mathematical areas like calculus, probability theory, linear algebra, abstract algebra, graph theory, algebraic geometry, topology, dynamical system, equation and coding theory are applied in biotechnology. Biotechnology அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டினரியா நம்ம ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் நம்ம இந்த சீமக்கருவுல முள்ள வளர்ந்துருக்கு. இப்ப அந்த சீமக்கருவுல முள்ள அழிக்கிறதுக்கு என்ன பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சீமக்கருவுல முள்ளோட வேற வெட்டி எடுத்து அதுக்குள்ள இருக்கிற அதோட ஜீன் எடுத்து அதை ஆக்டிவேட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னு எடுக்கிறாங்க. அப்போ அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன கியூபா. அப்போ அந்த வேற எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கியூபா பிரிச்சு அந்த கியூபுக்குள்ள எத்தனை செல்ஸ் ஆக்டிவா இருக்கு, எத்தனை செல்ஸ் ஆக்டிவ் இல்லாம இருக்கு, அப்போ அந்த செல்ஸை எப்படி ஆக்டிவ் இல்லாம ஆக்குறது. அப்போ அதோட ஷேப்பை எப்பயுமே மேத்தமெட்டிக்கல் ஷேப்பா வச்சாதான் அதை டெஸ்ட்ராய் பண்றது நார்மலா ஒரே ஈக்குவலா டெஸ்ட்ராய் ஆகுதா இல்லையான்றது தெரியும். அப்போ பயோடெக்னாலஜி அப்படின்றது என்ன நேச்சரா பண்றாங்க அப்படின்னா எந்த பொருள் இருந்தாலும் அதை ஆராய்ந்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஷேப் வேணும், அந்த ஷேப் மேத்தமெட்டிக்கல்ல வரும். அப்போ அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்றது பயோடெக்னாலஜில நேச்சரா இருக்கு. அப்படி மேத்ஸ் இன் அஸ்ட்ரானமி. அஸ்ட்ரானமின்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். சூரியன் இந்த இடத்துல இருந்து அந்த இடத்துக்கு போகுது, 2 சூரியனுக்கு இந்த தூரத்துல இருந்து அந்த தூரம் வரையும் அதோட வெப்பநிலை எல்லாமே எதுலதான் சொல்றோம், டிகிரி செல்சியஸ், எல்லாமே மேத்தமெட்டிக்ஸ். Astronomy use maths all the time. It is used to perform calculations when we look at the objects in the sky with a telescope. Astronomers use math when they are forming theories for the physical laws that govern the objects in the sky. Some interesting facts. Enna interesting facts pathina, the remaining lifetime of the sun is 4.76 into 10 power 9 years. என்ன எத்தனை ரிமைனிங் இயர்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 4.76 into 10 power 9. அதாவது 1 போட்டு 9 0 போடணும். அந்த 0 போட்டு 4.76 மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா அத்தனை இயர் தான் சன்னோட லைஃப். அவர் கேலக்சி மில்கி வே இஸ் about 100 into 10 power 3 light years and moon is about 150 million kilometer from the sun. அப்போ எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு கால்குலேட் பண்றது மேத்தமெட்டிக்ஸ். The diameter of our planet earth is 12,742 kilometers. Temperature of the core of earth is 6,000 degrees C. ஆன்லையா சன்னோட இன்டர் பார்த்த நம்ம இப்ப காமிச்சிருக்கோம். அதோட இன்டர் பார்த்துல எவ்வளவு டிகிரி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 6,000 டிகிரி C. Maths in mechanics. Mechanical engineering use maths with analytical and problem solving abilities to develop or repair a new machine. ஆன்லையா மெக்கானிக்ஸ் எங்க யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நீங்க உங்க கார்ல போற ஸ்பீடு இட் இஸ் கால்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ். அதே மாதிரி உங்களோட டயர்ல வைக்கிற காத்து இட் இஸ் ஆல்சோ மேத்தமேட்டிக்ஸ். இப்படி ஒவ்வொன்றிலையும் மேத்தமேட்டிக்ஸ், எந்த மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் இருந்தாலும் அதுல மேத்தமேட்டிக்ஸ் இருக்கும். Basic mathematics, maths, calculus, trigonometry are important math skills required for mechanical engineering. The general study of the relationship between motion, forces and energy is called mechanics. Example of application in mathematics in mechanics: speed of the measure at the distance traveled taken. Force exerted equal to mass into acceleration, and gravity of earth is 9.8 meters per second. Maths in chemistry. ஆன்லையா நம்ம CO2 அப்படின்னு சொல்றோம். Cன்றது கார்பன், ஆக்சிஜன் 2 அப்படின்னு சொல்றீங்களா? அப்போ எண்ணிக்கையில சொல்றது எதெல்லாம் எண்ணிக்கையில சொல்ல முடியுதோ it is called mathematics. Mathematics is used widely in chemistry as well as
other sciences. Mathematical calculations are absolutely necessary to explore important concepts in chemistry. Without some basic mathematical skills, this calculation and therefore chemistry itself will extremely difficult. Scientists put only the digits they can reasonable be certain in their numbers. They might say, for example, that they measured 10 centimeter. Note the process of the decimal point. Maths in medicine. மெடிசன்ல நம்ம எந்த இதுல மெடிசன்ல இருக்கோம் அப்படின்னா, இப்ப நீங்க ஆர்டினரி அந்த தூக்க மருந்தெல்லாம் வாங்குறீங்க அப்படின்னா 0.2 mg, 0.3 mg, 5 mg அப்படின்னு மில்லிகிராம்ல உள்ள என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அதை சொல்றது. அப்போ அங்கேயும் நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்றோம். ஏதோ ஒரு கால்குலேஷன்ல அதுக்குள்ள என்னென்ன பொருள் எவ்வளவு கலந்திருக்கு அப்படின்றதுதான் இட் இஸ் அ கால்குலேஷன். The human body is the entire structure of human being and comprises head, neck, trunk, arms, hands, legs, and feet. Every part of the body is composed of various types of cells. At maturity, the estimate number of cells in the body is given as 37.2 trillion. In our body, there are 206 bones. The temperature of the normal human body is 98. The blood pressure of our body is 120 or over 80. Our brain uses 20% of the total oxygen and blood of our body, etc. Maths in electronics. நிறைய எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல எங்க யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, நீங்க மதர் போர்டுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இல்லாட்டி உங்களோட செல்லையே ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள பக்கத்துல சிப் இருக்கும். அந்த பக்கத்துல இருக்க சிப்ல ரெண்டையும் சேர்த்து ஏதாச்சும் ஒரு டூலை வச்சு தொட்டீங்க அப்படின்னா அது போஞ்சு போயிடும். காரணம் என்ன அப்படின்னா, அது ரெண்டுக்கும் ஊடையில மினிமம் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் ஒரு கால்குலேஷன் இருக்கு. அந்த கால்குலேஷன் எதை வச்சு செய்யறாங்க அப்படின்னா, டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ் அப்படின்ற ஒரு சின்ன கால்குலேஷனை வச்சு. அதைத்தான் நம்ம dy by dx அப்படின்றது ஸ்மால் இன்கிரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அனலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரி யூசஸ் நியூமெரிக்கல் டெக்னிக்ஸ் டு டிஸ்கிரைப் த கிளாசிக் ஜியோமெட்ரிக் concepts including lines, points, and curves. Analytic geometry uses numerical techniques to describe classic geometry concepts including lines, points, and curves. Kilowatt hours. Kilowatt hours na enadhu? Unit of energy to 3.6 megajoules or 1000 watt. Ohm. The SI unit of electrical resistance between 2 points of conductor with the difference in 1 volt. Voltage. The SI unit of volts across the conductor when 1 of the ampere current dissipates 1 watt of power. And watt. Derived a unit of power, the measure of the rate of energy conversion, define 1 joule per second. And kilowatt. Measure of 1000 watt standard electrical power or an energy consumption rate of 1000 joules. And microwatt. Measure the 1 million of standard electrical power 101% of second. Next, maths in physics. Physics is probably one of the area of sciences where many aspects of maths has been directly applied. Some important in maths in physics: classical mechanics, electromagnetism, general relativity, quantum field theory, and superstring theory. இது எல்லாமே பிசிக்ஸ். பட் அதுக்குள்ள என்ன மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ்ல கால்குலஸ் இருக்கு, எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம்ல வெக்டார் கால்குலஸ் யூஸ் பண்றோம், ஜெனரல் ரிலேட்டிவிட்டியில டிஃபரன்ஷியல் ஜியோமெட்ரி. இது மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ரிலேட்டட் இது. இப்போ சம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் யூஸ் இன் டெய்லி லைஃப். ரயில்வேல டிக்கெட் ரிசர்வேஷன் கவுண்டர் இது. இதுல பாத்தீங்கன்னா நேச்சரா என்ன யூஸ் பண்றோம், மேத்தமெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மெடிக்கல் சயின்சஸ் எது ஆபரேஷன்ல எவ்வளவு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணோம், எவ்வளவு உள்ள ஆழம் அழுக்கிறோம், இதெல்லாம். அதே மாதிரி குழந்தைகளோட கர்ப்பத்துல பாக்குறது, இட் இஸ் ஆல்சோ கால்குலேஷன் பை மேத்தமெட்டிக்ஸ். அதே மாதிரி எக்ஸ்ரே, அதே மாதிரி நம்மளோட ரத்த அணுக்கள் பாக்குறது, இது எல்லாமே என்னதெல்லாம் மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன். ரிசர்ச் ஒர்க், பிளானட் இதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்றாங்கல்ல, அவங்கள எங்கதான் யூஸ் பண்றாங்க, மேத்தமெட்டிக்ஸ். அப்புறம் நம்ம விளையாட்டு மாஸ் அண்ட் மீடியா அண்ட் பிளே கேம்ஸ், என்னென்ன கேம் விளையாடுறோமோ அதோட ஆக்டிவிட்டிஸ் ஃபுல்லாவே எதை வச்சு கால்குலேட் பண்றாங்க,
அதோட மோஷன், அந்த மோஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க, மேத்தமேட்டிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம கிளாஸ் ரூம்ல கிளாஸ் எடுக்கிறது. கேன் அவர் சாக் அண்ட் டாக் மெத்தட் be able to develop the required skills? நேச்சரா சின்ன பிள்ளைகளுக்கு நம்ம எதை வச்சு சொல்லி கொடுக்குறோம், ஆர்டினரியா போர்டு இது வச்சு. அப்போ அந்த கால்குலேஷன் மெத்தடை நம்ம சின்ன பிள்ளையில இருந்து எடுத்து வளர்த்ததை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து என்னத்துல யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றது. In designing learning environment to help students learn on abstract idea, provide them with more tangible visualization. அதே மாதிரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் எது எதுல கண்ட்ரோல் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. கிரிப்டோகிராஃபி மேத்தமேட்டிக்ஸ் பேஸ் தான். சிக்னல் ப்ராசஸிங் கம்ப்யூட்டர்ல சொல்றோம் இல்லையா, அதுலயும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான். கண்ட்ரோல் தியரி எலக்ட்ரிக்கல், அதுவும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான். ஆபரேஷன் ரிசர்ச் இட் இஸ் ஆல்சோ மேத்தமேட்டிக்ஸ். ஆபரேஷன் ரிசர்ச்ன்றது நேச்சரா தொடங்கினதே எதுக்காக தான், மிலிட்ரியில அவங்களோட ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல் போடுறதுக்கு. What is technology of integration? Technology integration involves usage of computers in classrooms. It also involves the various uses of technologies, the items such as smart boards, calculators, and various computer programs to implement classroom activity. ஆர்டினரியா நம்ம மேத்தமேட்டிக்ஸ் எப்படி எல்லாம் உள்ள கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம பிளான் பண்றோம்னா, இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிஸால கொண்டு வரதுக்கு நம்ம ஆர்டினரியா ஸ்மார்ட் போர்ட்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வாட் இன்டகிரேட் டெக்னாலஜி? இன்டராக்டிவ். ஆர்டினரியா கம்பல்சரியா நம்ம மேத்தமேட்டிக்ஸ் தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம 2ஆம் வாய்ப்பாடு சொல்லு, 4ஆம் வாய்ப்பாடு சொல்லுன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அப்போ இன்டராக்ஷன். நேச்சரா மேத்தமேட்டிக்ஸ் வரணும் அப்படின்னா இன்டராக்ஷன் இருக்கணும். ஸ்டூடெண்ட் என்கேஜ்மெண்ட், அவனை என்கேஜ் பண்ணி கால்குலேஷன் போட சொல்லணும், அதனாலதான் ஒர்க் பண்ண சொல்றோம் அப்படின்னு. டிஃபரன்சியேஷன், எப்படி டிஃபரன்சியேட் பண்றது, இதுனா அடிஷன், இதுனா சப்ட்ராக்ஷன், இதுனா மல்டிப்ளிகேஷன். அதாவது ஒரு பொருள் இவ்வளவு, 10 பொருள்னா எவ்வளவு, அப்போ மல்டிப்ளிகேஷன், இப்படி டிஃபரன்சியேட் பண்ண தெரியணும். இன்க்ரீசஸ் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் ரிசோர்சஸ். ஆர்டினரியா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நேச்சரா எப்படி இருக்கணும், ஸ்டூடெண்டோட ரேஷியோவும் ஸ்டாஃபோட ரேஷியோவும் ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல்ல இருக்கணும் அப்படின்றது இது பண்ணாங்க. ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், அடுத்த மெத்தட்ல அந்த இது பண்ணணும். டெக்னாலஜி இன் கிளாஸ் ரூம்ஸ். கிளாஸ் ரூம்ஸ்ல என்னென்ன கிளாஸ் இது வச்சு நம்ம உள்ள இது பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கம்ப்யூட்டர்ஸ், கால்குலேட்டர்ஸ், ஸ்மார்ட் போர்ட்ஸ், எல்மோஸ், மிமோஸ் அண்ட் ப்ரொஜெக்டர்ஸ். இந்த எல்லா மெத்தட்லயும் நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸை கொண்டு போய் சேர்க்கலாம். இன்டகிரேஷன் இன் மேத்ஸ். ஆர்டினரியா ஸ்ப்ரெட்ஷீட், என்னென்ன நம்ம ஒர்க் இருக்கோ அதை போட்டு காமிக்கிறது, இல்லாட்டி ஆர்டினரியா வெப்சைட்ல பாக்குறது. கிராஃபிக் ஆர்கனைசர், நம்ம இந்த கால்குலேஷன் 2 படமா வச்சு எத்தனை படம் இருக்கு இப்படி எல்லாம் பாக்குறீங்களா, தட் இஸ் கிராஃபிக் ஆர்கனைசர். ஸ்டடி ஐலாண்ட் அண்ட் வொக்காபுலரி. டிப்ஸ் அண்ட் வார்னிங்ஸ். ப்ரிவியூ ஆல் வெப்சைட்ஸ், எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் கம்பல்சரியா. மேக் ஷூர் எக்யூப்மெண்ட் இஸ் சேஃப் அண்ட் செக்யூர். நீங்க பாக்குறது என்னவா இருக்கணும், சேஃபாவும் இருக்கணும், செக்யூராவும் இருக்கணும், வேஸ்டான இதெல்லாம் போயக்கூடாது. மேக் ஷூர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ரூவ்டு டு யூஸ் டெக்னாலஜி. கம்பல்சரியா அவனை டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண சொல்லணும். இப்ப சம் இம்பார்ட்டன்ட் இது பார்க்க போறோம். ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர். ஆம்ஸ்ட்ராங் நம்பர்ன்ற எதை சொல்றோம் அப்படின்னா, ஒரு 2-3 நம்பர் நான் கொடுத்துருக்கேன். 153. 153 எப்படி கியூப் பண்ணாலும் அதே நம்பர் வருது அப்படின்னா, 1 cube plus 5 cube plus 3 cube இதை ஆட் பண்ணீங்கன்னா உறுதியா என்ன வருது, அதே 153. அதே மாதிரி 370, 371, 407 இதெல்லாம் ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா அதே மாதிரி வரும். அடுத்து ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் அபவுட் 666. 666 எப்படி எல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, 3 6 cube 3 6. அதே மாதிரி 6 cubeக்கு 2 square 3 square 5 square 7 square 11 square 13 square 17 square. இந்த நம்பர்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி தோணும்னு நினைக்கிறேன். தட் இஸ் கால்ட் அந்த நம்பரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. 2 3 5 7 11 13 17. இதை நான் சொல்லணும்னு இல்லை, உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்த உடனே. ஓகே, வேம்பயர் நம்பர்ஸ். வேம்பயர் நம்பர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணா அதே நம்பர் திருப்பி வருது. தட் இஸ் 1260 அப்படின்றது வேம்பயர் நம்பர். எப்படி அப்படின்னா, 12 அப்படியே மாத்தி போடுறாங்க, 21 இந்த 60, 21 into 60 1260. அதர் 1395. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் லாஸ்ட் நம்பர் 50 into நடுவுல இருக்க நம்பரை இன்டர்சேஞ்ச் 93. 1435. 14 41 35. 1530 50 51 30. இது மாதிரி எந்தெந்த நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணா அதே நம்பர் வருதோ தட் இஸ் கால்ட் வேம்பயர் நம்பர்ஸ்.
இது நேச்சராகவே எல்லாருமே சின்ன இதுலயே பார்த்துருப்பீங்க. நியூமரிக் பாலிண்ட்ரோம் 1 வச்சு நான் இதை எழுதியிருக்கேன். இது மேக்சிமம் எல்லா நம்பரும் வச்சும் இது பண்ணுவாங்க. அடுத்து சீக்வன்சியல் இன்புட்ஸ் ஆஃப் 9 9 சார், அது 99 அப்புறம் 999 அது மாதிரி எல்லா நம்பரும் மல்டிப்ளை பண்ணா அந்தது நடுவுல 0 மாறுறது. அப்புறம் நம்பர் 2519 மாடு போதீங்கன்னா அதே இது 2 3 4 5 6 7 9 இது 1 2 3. அடுத்து நம்ம சின்ன ஒரு ட்ரிக்கு, திங்க் நம்பர் பிலோ 10. 10க்கு கீழே ஒரு நம்பரை நினைச்சுக்கிறோம். அந்த நம்பரை ஃபர்ஸ்ட் டபுள் பண்ணோம். டபுள் நம்பர் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த நம்பர் என்ன நம்பரோ அதை 2 தடவை கூட்டணும். ஆட் 6 வித் கெட்டிங் ரிசல்ட். என்ன நம்பர் கிடைச்சிருக்கோ அதுல இன்னொரு 6 கூட்டணும். half ஆஃப் த ஆன்சர். நீங்க என்ன கூட்டி வந்துச்சோ அந்த நம்பரை half பாதியா எடுத்துக்கணும். டேக் அவே த நம்பர் யூ ஹாவ் தாட் ஃப்ரம் த ஆன்சர். என்ன ஆன்சர் வருதோ அதுல நீங்க என்ன நம்பர் எடுத்தீங்களோ அந்த நம்பரை எடுத்து விட்டீங்கன்னா ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்னா 3. ஓகே, த ஆன்சர் இஸ் 3. அப்புறம் இந்த கால்குலேஷன் எல்லாருக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். 11ஆல ஒரு 2 டிஜிட் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன பண்ணா போதும், ஃபர்ஸ்ட் நம்பரையும் லாஸ்ட் நம்பரையும் பிரிச்சு விட்டுட்டு நடுவுல 2 நம்பரோட ஆடிங் போட்டா போதும். இப்ப நம்ம 54 11ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 594. அது எப்படி வந்துச்சுன்றதான் இப்ப நான் சொல்லியிருக்கேன். தட் இஸ். அப்புறம் ரூல் நம்பர் 11 எப்படி அந்த மல்டிப்ளிகேஷனை டிஃபைன் பண்றாங்க அப்படின்னா, சப்போஸ் 2 நம்பரையும் கூட்டி 2 டபுள் டிஜிட்டா வருது அப்படின்னா 10க்கு மேல வருது அப்படின்னா அதோட ரிமைனிங் நம்பரை எதுல ஆட் பண்ணிருந்தோம், ஃப்ரண்ட் டிஜிட்ல ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இதுவும் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். மேஜிக் நம்பர் ஆஃப் 9 மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் எப்படி வருதோ அதே மாதிரி அடிஷன் டேபிள் 1 2 3 தலைகீழா போட்டாலே அந்த இது அப்படியே வந்துடும். அதே மாதிரி கால்குலேஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள்ல 1 into 9 9, அதை அப்படியே பார்த்து போட்டேன் 90 81. அது அப்படியே இங்கிட்ட இருக்க நம்பரை மிரர் இமேஜா பார்த்துட்டு அந்த மிரர் இமேஜ் எப்படி வருது அப்படின்னா தலைகீழா டேபிள் கால்குலேஷன் போட்டோம்னா அந்த நம்பர் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதே மாதிரி 2 டிஜிட் எக்ஸாம்பிள், எந்த 2 டிஜிட்டையும் ஆட் பண்ணும்போது என்ன நம்பர் வருதோ அதோட டோட்டல் கால்குலேஷனும் அதே தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். இதுவும் அதே தான். 99 92 29 அதோட தலைகீழி அந்த நம்பரை வச்சு சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ a 9. ஏஜ் கால்குலேஷன் ட்ரிக் நம்ம ஆர்டினரியா எல்லாத்துட்டையும் கேட்டிருப்போம். ஏஜ் கால்குலேஷன் எப்படி பண்றது அப்படின்னு. நீங்க என்னென்ன அவங்க ஏஜ்ன்றதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணா போதும். மல்டிப்ளை ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 5. இப்போ நீங்க உங்க வயசு 15 நினைச்சீங்க அப்படின்னா முதல் நம்பரை எதால மல்டிப்ளை பண்ணணும், 5ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஆட் த ரிசல்ட் 3. அந்த 55ன்றத 5ல 3 சேர்த்தனா 8. இது மாதிரி ஆட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதா இந்த ட்ரிக்ஸ். ஓகேயா? இதோட டேபிள் வேல்யூ மேடத்திட்ட இருக்கு, வேணும்னா அதை பார்த்து வாங்கிங்க. டு ஃபைண்ட் த ரிமைண்டர், ஆர்டினரியா ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணா போதும் அப்படின்னா என்ன நம்பர் வருதோ அதை பிரிச்சு போட்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா அதோட டோட்டல் கால்குலேஷன் என்ன வருதோ அதுதான் ரிமைண்டரா வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஈஸி ஸ்கொயரிங் 45 ஸ்கொயர்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் 4ஓட 1 கூட்டி அது 2ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்போ 4 5s are 20, 5 5s are 25. அது 2ஐயும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா சேர்த்து போட்டீங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் 45 ஸ்கொயர். இதான் உங்களை நான் கொள்ளாம முடிக்க போறேன். கடைசி இது ஃபிங்கர்ல 9 டேபிள். ஆர்டினரியா 1 9s are 9 அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா? அந்த கால்குலேஷன் எப்படி அப்படின்னா 10 விரல் பிரிச்சிருக்கோம். எந்த நம்பரை நீங்க மல்டிப்ளை பண்றீங்களோ அந்த நம்பரை மடிச்சீங்கன்னா 9 1s are அப்படின்னா 1 மடிச்சீங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் நம்பர் 9. 9 2s are அப்படின்னு மல்டிப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா இது பண்ணீங்கன்னா ஒரு விரல் இங்க இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் 10. ரிமைனிங் விரல் சேர்த்தன 8, அப்போ 18. 3 9s are அப்படின்னா 3 மடக்குங்க. 3 மடக்குனீங்க அப்படின்னா இங்கிட்டு இருக்கிறது 20 and 7. இது மாதிரி எல்லா கால்குலேஷனும் கையில வச்சு போடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம்.
Thank you. Any questions, please? Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much. Excellent presentation, sir. Very Thank you. useful. Sir, make me host, sir. Okay, ma'am. நான் ரிலீவ் ஆயிக்கலாம்ல? ஓகே சார். என்ன ஹோஸ்ட் ஆக்கிட்டு ரிலீவ் ஆகுங்க சார். இல்லனா ப்ரோகிராம் எண்ட் ஆயிரும் சார். ஓ, அப்படியா? ஆமா சார். எங்க இருக்கும் அது திருப்பியும்? என்ன கோ ஹோஸ்டா தான் போட்டுருக்கா சொன்னாங்க. ஆமா சார். என்னோட நேம்க்கு நேராவும் கோ ஹோஸ்ட் தான் இருக்கு. Yes sir, நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. Moving on to the second technical session, impact of mathematics in humanities. I invite Miss S. Shakti, Assistant Professor in the PG Department of Mathematics, Syed Hamida Arts and Science College, Kilakarai, to introduce our resource person. வரமாட்டேங்குது வீடியோ வரல, சும்மா சொல்லிடவா? Dr. K. Dolores Mary is basically a social worker, now the principal of CSI College of Education, Ramanathapuram. She has completed master degree in English, Sociology and Education, MPhil and PhD in Education. She also completed PGDCA in NGO Management and Watershed Management. She has 35 years experience in teaching in various schools and colleges. She has contributed a lot to enhance the skills and knowledge of the students and teachers. She has been recognized and awarded with the following: a member of Board of Studies of Tamil Nadu Teacher Education University, Chennai, a member in the Strategic Planning Committee for Health Education by APAC, BHS, USAID, a member in the Screening Board of Tamil Nadu Women Development Corporation, a member in the Selection Committee of Sethu Samithiramship Canal Scheme. She is a special member in the committee promoted to eradicate female infanticide practice. She got Best Social Worker Award from various organizations. She got Best Teacher Award from the hands of ex-collector Mr. Sagayam. She got Mother Teresa Award from the National Human Rights Organization. She got Singapore Award from State Human Rights Organization. She has got so many awards for her contribution to students' development and social development. But due to shortage of time, I conclude with this. Our hearty welcome, madam, for this technical session, and wish you all the best to achieve more and more awards. Welcome to all. மேம், நான் லீவ் ஆயிக்கலாம்ல? மேடம், நான் லீவ் ஆயிக்கலாம்ல? Welcome to all. I am much thankful for this opportunity to participate in the world record of the largest multinational virtual Confluence hosted by our Tamil Nadu Teachers Education University. Now I am given the topic impact of mathematics in humanities. This humanities includes history, philosophy, sociology, psychology, economics, linguistics, and so many. Here, I want to start with who is the best mathematician? Nothing but it is the Lord Almighty who has created this universe with measurements, the 9 planets, where to, how many distance to place the planets and the stars,
everything. He is the best mathematician. Then, before creating a human being, he calculated many things. He created the things needed for a human: food, water, air, and animals, birds, whatever the things necessary for the human being. He calculated many things, then created the man. Then let us come to the creation of human being. The human being also is created within calculation. In William Shakespeare, as you like it, we can see the 7 stages of a man. So he not included the stage when the infant was in the womb. So maybe it is 8 stages. From the inception of a human being until the child come to the earth, it is a stage. Then the infanthood, childhood, adulthood, youthhood, then manhood, old agehood, extreme old agehood. So the extreme old agehood is again treated as a childhood. So everything is calculated in a manner, in such a manner to overcome the society. Here, I would like to highlight some points. After then the universal was created, then man was created, then the language. Here, there are also calculation. For example, in Tamil, we have 12 உயிரெழுத்துக்கள், 18 மெய்யெழுத்துக்கள், 2 இணைந்து 218 உயிர்மெய் எழுத்துக்கள், ஒரு ஆயுத எழுத்து. இந்த 247 எழுத்துக்களுக்குள் எவ்வளவு சொற்கள், சொற்றொடர்கள், வார்த்தைகள் எல்லாமே இருக்கு. ஆங்கிலத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் 26 எழுத்துக்கள், அதுல 5 vowels, 21 consonants. இந்த 26 எழுத்துக்களும் உலகளாகிய ஒரு மொழியாக உருவாக்கப்பட்டு செயல்படுகிறது. Calculation starts from when the universe created by the God. Then mathematics and history. Mathematics is the science that deals with the logic of shape, quantity, and arrangements. Since in the beginning of recorded history, mathematics discovery has been at the forefront of every civilized society and in use, and even in the most primitive of culture. The needs of mathematics arose based on the wants of society. So it is most evident that mathematics arose in wants of human being, in wants of the society only. Then mathematics and philosophy. Mathematical knowledge and the ability to use in the most important means of tackling quantifiable problems, while philosophical training enhances the ability to analyze issues, questions, received assumptions, and clearly articulate understanding. Does philosophy involve mathematics? Yes. Philosophy doesn't need mathematics in principles, but philosophy tend to deal with quantitative, qualitative issues and not quantitative. But there is a part of mathematics that is strongly related to philosophy, especially number theory and other topics that concern the most basic properties of mathematics.
the mathematicians are also philosophers, because philosophy and mathematics are both driven by the desires to understand and describe the world we live. Mathematics and sociology. Mathematical sociology is the area of sociology and that uses mathematics to construct social theories. So all the social theories were evolved based on mathematics. The models typically used in mathematical sociology allow sociologists to understand how predictable local interactions are, and they are often able to elicit global patterns of social structure. Without concluding social structure, we can't plan anything. For example, ஒரு சொசைட்டி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு, அதுல வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து புவர் பாப்புலேஷன் இருக்காங்க, பிலோ பாவர்ட்டி லைன், எத்தனை பர்சன்டேஜ் மிடில் ஃபேமிலி இருக்காங்க, எத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து ஹை கிளாஸ் பீப்புள் இருக்கிறாங்க. அதே போல இன்னொரு பக்கம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்கு. இத வந்து இந்த லோ கிளாஸ் பீப்புள் வந்து எத்தனை பேரு இன்கம் ஜெனரேட்டிங்கா இருக்காங்க, என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க, இது எல்லாம் வச்சுதான் ஒரு நாட்டினுடைய தராதரத்தை அளக்க முடியும். அதாவது உழைக்கக்கூடிய வர்க்கத்தினுடைய உழைப்பின் அடிப்படையில் தான் ஒரு சமூகத்தினுடைய பொருளாதாரம் அங்கே வருது. இங்க வந்து ஒரு கால்குலேஷன், அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அது வந்து அது காஸ்டா இருக்கலாம், கிரீடா இருக்கலாம், ஸ்டேட்டஸா இருக்கலாம், இது எல்லாமே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். இது வந்து the sociology and the mathematics. It is based on purely based on mathematics. Without the calculation, we can't determine society. Then mathematics is often used in sociology to bring together different theoretical approaches. What mathematics is qualified for sociology? Here, this mathematics is required for sociology. Bachelor's program in sociology requires students to take a number of mathematics and mathematics related courses to prepare them for conducting sociology. The common courses are Introduction to Statistics +1 and Introduction to Social Research. Then the relationship between mathematics and economics. Mathematical economics is a form of economics that relies on quantitative methods to describe economic phenomena. Although the discipline of economics is heavily influenced by the bias of the researcher, mathematics allows economics to precisely define and test economics theories against real world data. Mathematics allows economics to form meaningful, testable propositions about wide-ranging and complex subject which could less easily be expressed informally. Mathematics is considered to be an integral and fundamental part of economics. Price and money are crucial aspects of the economy and as a result to economics as well. Most of the economics exercise the mathematical paradigms and predict many things from the aspects like the demand. So here, பொருளாதாரமும் கணிதத்தையும் வந்து பிரிக்கவே முடியாது.
பொருளாதாரம் எங்கெங்க இருக்கோ அங்க கணிதம். ஒரு பட்ஜெட் இந்திய நாட்டினுடைய முன்னேற்றத்திற்காக ஒரு பட்ஜெட் போட்டாங்கன்னா அந்த எக்கனாமிக்ஸ் வச்சுதான் அந்த பட்ஜெட் போடுவாங்க. இந்த பொருளாதார நிலவரம் எப்படி இருக்கு, அந்த இது எவ்வளவு குறைவா இருக்கு எவ்வளவு நிறைவா இருக்கு அப்படிங்கிற அனைத்தையுமே அவங்க அனலைஸ் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு நாட்டினுடைய பட்ஜெட். எதுல வரிய கூட்டினா இன்கம் வரும், எதுல குறைச்சா மக்கள் திருப்தியா இருப்பாங்க, இது எல்லாமே ஆல் ஆர் கால்குலேட்டிவ் மேத்தமெட்டிக்ஸ். Everything is mathematics. Then economics analysis can improve to be beneficial in the numbers that are exercised in the equations of mathematics or the economic models related to with it. The little deformations that are carried in these numbers can present some serious obstacles while apprehending the economic trends. So mathematics is imbibed everywhere. To do humanities, you do not need to understand mathematics. Of course, you don't need to know differential equations to study law, but if you don't care for mathematics, you will be very easily fooled. கணக்குக்கான பொருள் இருக்கா அப்படிங்கறத வேல்யூ பண்ண முடியும். சோ பிறந்த உடனே அதுக்கு 2 பாட்டில் பால் வேணும்னா 1 பாட்டில் பால் கொடுத்தா அதுக்கு வயிறு பசிக்கும், 2 பாட்டில் குடிச்சாதான் வயிறு நிறையும். அப்படிங்கிற போது அந்த கால்குலேஷன் அந்த குழந்தைக்கு தெரியுது. வயிறு நிறையலன்னா அந்த கால்குலேஷனை அது என்ன பண்ணுது, அழுது அதை வெளிப்படுத்துது. சோ இந்த பிறந்த குழந்தையிலிருந்து சாகிற மனிதன் வரைக்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையுமே ரொம்ப கால்குலேட்டிவ். மேத்தமெட்டிக்ஸ் rule the world. So psychological part, I'll hand over the session to our Vice Principal, Mr. Anand. He will deal with the topic psychology and mathematics. Anand. சரி இல்ல Thank you, madam. Thank you very much. Good evening to all. Respected Vice Chancellor of Tamil Nadu Teacher Education University and respected
organizing secretary of the world record of the longest multinational virtual Confluence, respected principal of Sayyid Hamida Arts and Science College of Education, respected convener and respected organizing secretary. Good evening to all, and I thank you very much for giving a excellent and wonderful opportunity, because this is the world record event. So I am the one of the participants for the world record event. It's really privilege to me. Thank you very much. First of all, the topic is impact of mathematics in humanities. First, we should know the meaning of mathematics. So my area, specific area is psychology. So my aspect as a psychologist aspect, what is mathematics? What is the meaning and concept of mathematics? For example, this is the time for 5 o'clock. The event completion time is 6 o'clock. So basically, psychological பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மணி 1 மணி நேரம் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா நான் 1 மணி நேரத்துல முடிக்கணும். இப்போ லஞ்ச் மணி ஒரு லஞ்ச் டயத்துல கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். 1 மணிக்கு உங்களுக்கு லஞ்ச் டைம் அப்படின்னா நான் 1 வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த கால கணிதம்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த டயத்துல உளவியலும் வேலை செய்யாது, கணிதம் வேலை செய்யாது. கணிதம் ரொம்ப வேலை செய்யும். எப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இன்று காலத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து சைக்காலஜினா என்ன, மேத்தமெட்டிக்ஸ்னா என்ன, ரெண்டுக்கு வந்து எப்படி கார்லேட் ஆகுது அப்படிங்கறத பார்த்தோம்னா தான் உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து அதோட தாக்கம் வந்து இருக்கு உளவியலில் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். ஈவன் நார்மலா பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த கணிதம் என்பது கிராமங்கள்ல இருந்து எல்லாத்துலயுமே பார்த்திருக்கோம், சர்வ சாதாரணமாக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்றையாக இருக்கும் அப்படின்னு. நம்முடைய வழக்குல வந்து ஒரு பழமொழியா சொல்லுவாங்க, கணிதம் கலந்ததாக கிராமத்துல சொல்லடி சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி வந்து ஒரு பழமொழியா சொல்லுவாங்க. என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, 2 நபர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்று கொண்டிருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து சொல்றாரு, முக்கால் ஊன்றி மூவிரண்டை நோக்கி செல்கையில் 5 தலை நாகம் என்னை தீண்டியதே. எப்படி சொல்றாரு? முக்கால் ஊன்றி மூவிரண்டை நோக்கி செல்கையில் 5 தலை நாகம் என்னை தீண்டியதே அப்படின்னு சொல்றாரு. உடனே அதுக்கு ஆப்போசிட்ல உள்ளவர் பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு ஆச்சரியத்தோட அப்படியா அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி வந்து, பத்திரதர் புத்திரரின் மித்திரரின் சத்துருவின் பத்தினியின் கால் வாங்கி தே அப்படிங்கிறாரு. புரியுங்களா நான் சொல்றது? சோ இது ஒன்னே வந்து எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா, அந்த கணிதம் என்பது எந்த அளவுக்கு பரவி காணப்படுகின்றது. அது ஆர்ட்ஸா இருக்கட்டும், கல்ச்சரா இருக்கட்டும், ஹியூமானிட்டிஸா இருக்கட்டும், சயின்ஸா இருக்கட்டும், எவ்ரிவேர் எங்க பார்த்தாலும் பாத்தீங்கன்னா, நம்முடைய வழக்க மொழிகள் பாத்தீங்கன்னா, சொல்லாடு பாத்தீங்கன்னா, சொல்லாடெல்லாம் நம்ம தமிழர்களுடைய பாரம்பரிய பண்பாடு ரீதியா எப்படி பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த கணிதத்தை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது ஒரு பெரிய உதாரணம் நம் தமிழர்கள். அப்ப முக்கால் ஊன்றி மூவிரண்டை நோக்கி செல்கையில் 5 தலை நாகம் என்ன தீண்டியதே அப்படின்னு ஒருவர் கேட்ட கேள்விக்கு மற்றவருடைய பதில் என்னவா இருந்திருக்கு அப்படின்னா, பத்திரதர் புத்திரரின் மித்திரரின் சத்துருவின் பத்தினியின் கால் வாங்கித்தே. இது ஏதாவது புரியுதா? ஏன்னா எல்லாமே கணிதவியல் சார்ந்த மாணவர்கள் தான் இருப்பீங்க. இதற்கான அர்த்தம் தெரியுதா? முதலில் வந்து கொஸ்டின் பாத்தீங்க அப்படின்னா, முக்கால் ஊன்றி 3 கால், முதல் 2 கால் நம்முடைய மனிதர்களுக்குரிய கால், 3வது கால் என்னது? கால் ஊன்றுகோல் அப்படிங்கிறது. அப்ப நான் ஊன்றுகோலை 3வது காலாக என்னுடைய ஊன்றுகோலை பயன்படுத்தி மூவிரண்டை நோக்கி செல்கையில், 6 நோக்கி செல்கையில், இப்ப முக்கால் கால் கொம்பு ஊண்டி நான் 6 நோக்கி செல்கையில் என்ன சொல்றது? 5 தலை நாகம் என்னை தீண்டியது. 5 தலை நாகம் என்பது அப்படின்னா, ஆற்றாங்கரையில் சிலேடையாக நாம் சொல்லக்கூடியது என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நெருஞ்சிமுள் 5 தலை உடையது. அதாவது அது வந்து நெருஞ்சிமுள் சொல்லுவோம். அப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் கொம்பை ஊண்டிக் கொண்டு 6 நோக்கி செல்கையிலே நெருஞ்சிமுள் என்னை குத்தியது, காலிலே குத்தியது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதற்கு பதில் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, 10 ரதர் அப்படின்னா என்ன? தசரதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தசதர் 10 ரதர் புத்திரரின், தசரதுடைய புத்திரர் யார் அப்படின்னா, நமக்கு வந்து நிறைய இருந்தாலும் ராமர் லட்சுமணன் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது யாரு? ராமர். 10 ரதர் புத்திரரின், புத்திரர் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ராமர். 10 ரதர் புத்திரரின் மித்திரர், நண்பர். ராமருடைய நண்பர் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யாரு செலக்டா சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா விபீஷணன். ராமனுடைய நண்பர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவருடைய சத்துரு யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா வாலி. ஓகேவா? அப்ப வாலி சத்துரு, அவருடைய உடன் பிறந்தவர், ஆனால் அவர்தான் வந்து அவருக்கு எதிரியா இருந்தாரு வாலி அப்படின்னு. அப்ப சத்துருவின் பத்தினியின், வாலியுடைய மனைவி யாரு அப்படின்னா தாரை. பத்தினியின் கால் வாங்கி, தாரையில வந்து பாத்தீங்கன்னா துணை எழுத்து எடுத்துட்டோம்னா என்ன வரும்? தரை. வேற ஒண்ணுமே இல்ல. நான் 6 நோக்கி செல்கையில நெருஞ்சிமுள் குத்திருச்சு அப்படின்னா, நீ ஒண்ணும் பண்ண வேணாம் ஐயா, காலை வச்சு என்ன பண்ணு,
தரையில தேய்ச்சிட்டு போயிரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய முன்னோர்கள் சாதாரணமாக பழக்க வழக்கத்திலும் சரி, பேச்சிலும் சரி, விளையாட்டாகவும் சரி, அனைத்திலும் உளவியல் ரீதியாக அனைத்திலுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கணிதத்தை பயன்படுத்தியிருக்கார் என்பதற்கு இது ஒரு உதாரணமாக கூறி, இந்த உளவியல் என்பது கணித உளவியல் எப்படி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். சோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து உளவியல்னா என்ன, வாட் இஸ் சைக்காலஜி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சைக்காலஜி refers to the study of human behavior and human relationship அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது உளவியல் என்பது மனித நடத்தைகளையும் மனித உறவு முறைகளை பற்றி படிப்பது. மனித நடத்தைகளையும் மனித உறவு முறைகளை பற்றி படிப்பது. ஓகே, இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உளவியல் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்துட்டோம். இப்போ கணித ரீதியாக என்ன மாதிரி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு பிடித்த வரையறை, ஏன்னா கணிதத்துல நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க என்ன மாதிரி அதோடைய பொருள்லாம் என்ன அப்படின்னு. பட் சைக்காலஜிஸ்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா உளவியல் அப்படி ரீதியாக உளவியலார் பார்வையில பார்த்தோம் அப்படின்னா கணிதம் என்பது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காரண காரியங்களை அறியவும் பழக்க வழக்கத்தை குழந்தைகளின் மனதில் நிலைநிறுத்த உதவும் வழியே கணிதவியல். Mathematics is a way to settle in the mind of habits at reasoning. Everything is a reasoning சொல்லுவாங்க. காரண காரியம் இல்லாமல் எந்த செயலுமே செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப காரண காரியங்களை அறிய பழக்க வழக்கத்தை குழந்தைகளின் மனதில் நிலைநிறுத்த உதவுவதே வந்து முறைதான் வந்து கணிதவியல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. காரண காரியங்கள், ஏன்னா எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப மேடம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க, ஹியூமானிட்டிக்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் எந்த அளவுக்கு வந்து கணிதம் வந்து ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது, அதுக்கப்புறம் வரலாறுல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எந்த அளவு கணிதம் வந்து எப்படி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்திருப்பாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சொல்ல முடியும். காமனா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம சில விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க. என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் கேட்டீங்கன்னா அவங்க சப்ஜெக்ட் தான் சொல்லக்கூடியதா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிலாசபர்ஸ் அப்படிங்கிறது அவங்க வந்து தத்துவியலாருங்கிறது எந்த விதத்திலையுமே இல்ல, அவங்க எல்லாத்திலயுமே வந்து தத்துவங்களை கூறக்கூடிய நபர்களா இருப்பாரு அப்படின்னு. இதே சோசியாலஜி ஆஸ்பெக்ட் கேட்டோம்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா philosophy is just applied sociology அப்படிம்பாங்க. சோசியாலஜிஸ்ட் சமூகவியலாட்ட கேட்டீங்க அப்படின்னா philosophy is just applied sociology. வேற ஒண்ணும் இல்ல, சமூகவியல்ல பயன்படுத்தக்கூடியதான் என்ன சொல்றது தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சைக்காலஜிஸ்ட கேட்டோம் அப்படின்னா சோசியாலஜி இஸ் ஜஸ்ட் அப்ளைட் சைக்காலஜி. சோசியாலஜி இஸ் ஜஸ்ட் அப்ளைட் சைக்காலஜி. சோசியாலஜி வேற ஒண்ணும் இல்ல, சமூகவியல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது, உளவியல் பயன்படுத்தக்கூடியதான் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுல இருந்தா வந்துச்சு அப்படின்னு சைக்காலஜிஸ்ட் தான் அவங்களுடைய துறையை சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கிறாங்க. தென் பயாலஜிஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சைக்காலஜி ஜஸ்ட் அப்ளைட் பயாலஜி அப்படின்னா. சைக்காலஜி கேட்டீங்கன்னா பயாலஜிஸ்ட கேட்டீங்க அப்படின்னா சைக்காலஜி ஜஸ்ட் அப்ளைட் பயாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப பயாலஜில இருந்தா பயன்படுத்தக்கூடியதான். எப்படி உளவியல் என்பது என்ன, மனிதங்களை பற்றி படிக்கணும்னா என்ன சொல்லுவோம், ஒருத்தர் நல்லா இருக்கான் இன்னைக்கு திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவோம் இப்படி ஆயிட்டானே, இப்படி பண்ணிவிட்டானே, இப்படி முடிவு எடுத்துட்டானே, இப்படி திடீர்னு ஒருத்தர் அடிச்சு விட்டானே, என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உளவியலில் பாத்தீங்க அப்படிங்கிட்ட முக்கியமாக 2 காரணிகள் நம்ம சொல்லலாம். மரபு ஒன்று, உயிரியல் காரணி ஒன்று. அப்ப உயிரியல் காரணி என்பது முக்கியமாக அப்ளைட் பயாலஜி வரதுனால அவங்க என்ன சொல்றாங்க சைக்காலஜி ஜஸ்ட் அஸ் அப்ளைடு பயாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிறாங்க அப்படின்னு. தென் நம்ம வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இப்போ ஒரு கெமிஸ்ட பாக்குறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பயாலஜி ஜஸ்ட் அப்ளைட் கெமிஸ்ட்ரி. பயாலஜி எடுத்துக்கிறோம், டிஎன்ஏனா என்ன, டிஆக்சி ரிபோ நியூக்ளிக் ஆசிட்ங்கிறோம், ஆர்என்ஏ ரிபோ ஆக்சி நியூக்ளிக் ஆசிட்ங்கிறோம். டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் பாத்துக்கிறீங்க, அதுல பாத்தீங்கன்னா சைட்டோசின், தைமின், அடினைன், குவானின், சைட்டோசின், அடினைன், தைமின் பாத்தீங்கன்னா பாண்டிங் இருக்கு, அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஒரு ஹியூமன் வந்து எல்லாத்தையும் பயன்படுத்துறது. என்ன ஒரு ஜீன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த செக்மெண்ட் ஆஃப் த டிஎன்ஏ, அப்ப குரோமோசோம், இது எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வித்தவுட் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி கிடையாது, பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் பத்தி படிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க. ஜஸ்ட் லைக் அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருவாங்க. ஒரு பிசிக்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிசிசியன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜஸ்ட் அப்ளைட் பிசிக்ஸ், இட்ஸ் நைஸ் டு பி ஆன் டாப் அப்படிம்பாங்க. பிசிக்ஸ் எடுத்துட்டா அதுதான் டாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருவாங்க. இது எல்லாம் ஓகே. மேத்தமெட்டிக்ஸ் வர்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் என்ன சொல்லலாம், ஓ ஐ டோன்ட் பி யூ கைஸ் ஆல் த வே ஓவர் தேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணுமே இல்லையா, நீ எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சாலும் சரி, எங்க இருந்து தொடங்கினாலும் சரி, முடிச்சு வைக்கிறது எங்க வந்து சேரணும், கணிதத்துலதான் சேரணும். ஏன்னா வேற வழி இல்ல, கணிதத்துலதான் சேரணும். சோ அதனாலதான் சொல்றாங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் த குயின் ஆஃப் சயின்சஸ். மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் அ குயின் ஆஃப் சயின்சஸ். அப்பயே தெரிஞ்சிருக்கு சொன்னவருக்கு வந்து வேற வழியில குயின் சொன்னா தான் அக்செப்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா எங்க இருந்தாலும் ஒரு குடும்ப தலைவி இல்லாமல் குடும்பம் இல்ல. அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்க, குடும்ப தலைவியை மையப்படுத்தி குயின் ஆஃப் சயின்ஸ். அனைத்திற்கும், சயின்ஸ் மட்டும் கிடையாது, சயின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சரி, ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர், எவ்ரி திங்
வித்தவுட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்க. ஓகே, இப்ப இது எல்லாம் சொல்லியாச்சு. அப்ப சைக்காலஜில எப்படி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துறது முன்னாடி வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு சைக்காலஜி எப்படி இம்பார்ட்டன்ஸா இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, பிகாஸ் யூ ஆர் த மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் சைக்காலஜி வந்து எப்படி கணிதத்துல தாக்கத்தை ஏற்படுத்துன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா அடுத்து கணிதம் வந்து எந்த அளவுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு நான் சொல்ல வந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் த லேர்னிங் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ். நீங்க வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸை கத்துக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து பிஎஸ்சி முடிச்சிருக்கலாம், எம்எஸ்சி முடிச்சிருக்கலாம், வாட் எவர் எனி டிகிரிஸ் நீங்க வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கலாம். பட் இது வரைக்கும் நீங்க படிச்சதுல மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல உளவியல் ரீதியாக மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து எப்படி வந்து ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது, காரணி என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா, நம்பர் 1 எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மோட்டிவேஷன். உளவியலில் அதாவது முக்கியமான ஒரு காரணியாக ஊக்குவித்தல் என்பது அதான் மோட்டிவேஷன். வித்தவுட் மோட்டிவேஷன் we are not able to attain the our goal அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவர் எய்ம், அவர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ், நம்ம இலக்கை வந்து அடையவே முடியாது வித்தவுட் ஒரு மோட்டிவேஷன் இல்லாம. ஒரு உங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டாஃப் வர்றாரு, நீ பரவாயில்லப்பா நீ அடுத்து பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஓகே, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் மோட்டிவேஷன். பரவாயில்ல எனக்கு இந்த டைம் சம் வரல, நான் அடுத்து வந்து நான் டீச்சர்கிட்ட கேட்டு நான் படிச்சிருவேன், இதனால நான் சோர்ந்து போக மாட்டேன். இட்ஸ் அ இன்டர்னல் மோட்டிவேஷன்ஸ். நீயாக சுயமாக நீயே வந்து என்ன பண்றது, உன்னை நீ ஊக்குவித்துக் கொள்வது அப்படின்னு சொல்றது. இந்த ஊக்குவித்தல் என்பது பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி. ஜஸ்ட் ஃபார் ஒரு சும்மா ஒரு ஸ்டோரி சொன்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ரீச் ஆகும். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கிரேக்க நாடு அப்படின்னாவே பாத்தீங்கன்னா ரோம் கிரேக்கம் சொல்லிட்டாவே பாத்தீங்கன்னா பல மலைகள் பல மண் எப்படிதான் சொல்லுவாங்க, 7 மலை 7 கடல் அப்படிதான் படிச்சிருப்போம். இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கிரேக்க பூமியில ரோம் நகர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரோம் நகர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன நடக்குமா, ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போர் எடுத்து அதுல உள்ள மக்களை ஃபுல்லா கடத்திட்டு வந்து வைப்பாங்க, இல்லைன்னா இன்னொரு இடத்துக்கு கடத்தி போய் வைப்பாங்க. அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பகுதியில உள்ள மக்களை ஃபுல்லா கடத்திட்டு வந்து ஒரு 7 மாடல் கடை மாதிரி ஒரு குகைக்குள்ள கொண்டு போய் அடைச்சிடுறாங்க. குழந்தைகள் எல்லாமே இருக்காங்க, ரொம்ப எல்லாம் வருத்தப்படுறாங்க. அது ஒரு வயது முதிர்ந்தவர் மட்டும் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படியே யோசிக்கிறார், நம்ம மக்களை ஃபுல்லா காப்பாத்தணுமே, இப்படி மாட்டிக்கிட்டோமே என்ன பண்றது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு என்ன பண்றாருன்னா அப்படியே ஒரு தேடிக்கிட்டு இருக்காரு வேலை பார்க்கும்போது. ஏன்னா இவருடைய வேலையை வந்து பகல்ல ஃபுல்லா வேலை பார்த்துட்டு அந்த குகையில போய் அடிமையாக அடைஞ்சிடணும் அப்படின்னு. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு கம்பி வந்து அவருக்கு கிடைக்குது ஆயுதமாக. அதை எடுத்து வச்சுக்கிறாரு. எடுத்து வச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பாறையை தோன்றாரு. இவங்க எல்லாம் பாக்குறாங்க, என்ன ஒரு ரொம்ப முட்டாள்தனமா இருக்கு, இது எப்படி முடியும், பைத்தியங்கிட்டு முடிச்சு போச்சா, வயசாகி போச்சு அப்படின்லாம் மக்கள் வந்து அவர் பாக்குறாங்க. அவரு நம்பிக்கையோடு என்ன பண்றாரு, முழுமையான நம்பிக்கையோடு அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அந்த பாறையை வந்து அப்படியே குறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்காரு. நாட்கள் ஆயிட்டே இருக்கு. இவங்க எல்லாருமே பாக்குறாங்க, இவர் சோறவே இல்லை, மனது லெவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா என்ன பண்றாரு, குறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்காரு. அப்ப அந்த மாதிரி போகும்போது ஒரு நாள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு துளை இட்டு பார்க்கும்போது ஒரு வெளிச்சம் வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்த உடனே அப்பதான் பாக்குறாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த பூட்டு உடைச்ச கதை மாதிரிதான் கடைசி வரைக்கும் ஒருத்தர் வேலை பார்த்துட்டே இருந்தா பார்க்கவே மாட்டோம், இது போய்கிட்டோம் அப்படின்னு. அந்த கடைசி அந்த இடத்தை அடையும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளும் அதுல பங்கு படுற மாதிரி என்ன பண்ணுவோம், போய் அப்பதான் நம்ம நம்புவோம், அதை நம்ம நம்பிக்கிட்டு என்ன சந்தோஷமா வரும். அது மாதிரி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாரும் ஓடி போய் எப்படி சந்தோஷமா வேகமா உடைக்கிறாங்க. உடைச்சா வெளியில ஒரு பாதை வரும். இந்த முதியவர் ரொம்ப டயர்டா என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, ஓகே இந்த பாதையில பின்னாடி போயிட்டீங்கன்னா நம்முடைய எல்லை வந்துரும், அங்க போயிட்டு நம்ம மன்னர் வந்து நம்மளை காப்பாத்திடுவாரு, எனவே நீங்க எல்லாருமே இங்க இருந்து கிளம்பிருங்க அப்படிங்கிற. அப்ப நீங்க வாங்கன்னு சொல்லும்போது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இல்ல என்னால முடியாது, எனக்கு வயசாயிடுச்சு, என்னால முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. சொன்னது அப்படின்னா இவங்களுக்கு எல்லாம் மனசு சங்கடம், இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு சிரமப்பட்டு இவ்வளவு வயதான காலத்திலும் ஒரு முன்மாதிரியாக நம்மளை எல்லாம் வந்து காப்பாற்றணும்னு இறங்கி நின்றுக்க, நம்ம இந்த அளவுக்கு மோசமா இருந்துட்டோமே அப்படின்னு வருத்தத்தோட ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஒரு பெண்மணி மட்டும் அவர் பெரியவிடம் வந்து ஏதோ சொல்லி காதில் சொல்லி கையில் ஏதோ ஒரு பொருளை கொடுத்து விட்டு கிளப்பி விடுகிறார். நடந்து போகிறார்கள். இரவு பொழுது வந்து விடுகிறது. அந்த எல்லை அடைஞ்சவனே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சத்திரம், அந்த காலத்துல சத்திரம் எல்லாம் படிச்சிருப்போம், அது மாதிரி ஒரு சத்திரத்தை வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கிறீங்க. அங்க போயிடுறாங்க. அங்க போயிட்டு என்ன பண்றாங்க, தங்கிடுறாங்க. அப்படியே நல்லா அசந்துடுறாங்க டயர்ல. திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிசப்தமான அந்த அமைதியா இருக்க இடத்துல டக் டக் டக்குன்னு ஒரு சவுண்டு, ஒரு பயம். எல்லாரும் அப்படியே முழிக்கிறாங்க, எதுவும் அந்த வீரர்கள்லாம் வந்துருவாங்களோ, நம்மளை பழையபடி போய் பண்ணிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தோட முழிச்சு பாக்குறாங்க. தூரத்துல வந்து ஒரு சத்தம் கேட்குது, டக் டக் டக்குன்னு. அப்படியே இமேஜின் பண்ணிக்கிறீங்க, கற்பனையாவே கொண்டு போய் அப்படியே எந்திரிச்சு பாக்குறாங்க. பார்த்தா தூரத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த வயது முதிர்ந்தவர் அந்த கம்பை ஊண்டிக்கிட்டு அப்படியே வந்துகிட்டு இருக்காரு. அப்ப என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு பயங்கர ஆச்சரியம். இவ்வளவு வேலை பார்த்து இவ்வளவு இதுல டயர்டா முடியாதவர் வந்து எப்படி வர்றாருன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சந்தோஷத்துல எந்திரிச்சு நிற்கும் போது இவர்கள் எல்லாம் தாண்டி கொண்டு அந்த பெண்மணி வரும்பொழுது அந்த முதியவர் காதில் பேசிட்டு வந்தாரு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பொருளை கையில கொடுத்தோம். அந்த பெண்மணி வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கர பரபரப்பாக வேகமா பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஓடுறாங்க. அப்படியே சந்தோஷத்துல ஓடி அந்த பெரியவர் காலில் விழுந்துட்டு அவர் கையில கொடுத்த பொருளை வாங்குறாங்க. அது வேற ஒன்றும் இல்ல, அந்த பெண்மணியுடைய குழந்தை. அந்த குழந்தைய வாங்கிக்கிட்டு அப்படியே அழுகுறாங்க, ஆனந்தமா அழுகுறாங்க. அவ்வளவுதான் ஸ்டோரி. இப்ப ஒரு வயதான காலத்தில் ஒரு பாறையை குடைந்து வழிவகைக்க அளவுக்கு
முழுமையாக உழைத்த ஒரு பெரியவரின் கையில் ஒரு குழந்தையை கொண்டு போய் கொடுத்து விட்டு இந்த குழந்தை வாழ்வதும் இறப்பதும் முன்கையில் என்று ஒரு பெண்மணி கூறிவிட்டு வந்தால் அந்த முதியவரால் எத்தகைய பிரச்சனை உடல் ரீதியாக இருந்தாலும் சரி மன ரீதியாக இருந்தாலும் சரி அவற்றை எல்லாம் தாங்கி தடைகளை உடைத்து வர முடியும் என்றால் அதுதான் ஊக்குவித்தல். அப்பொழுது நம்மால் முடியாதா? நாம் சுயமாக நம்மளை ஊக்குவித்துக் கொண்டாலும் சரி அல்லது வெளியில் ஒரு நபர் நம்மளை ஊக்குவித்தாலும் சரி நம்மால் சாதிக்க இயலும் என்ற ஊக்குவித்தல் ஒன்று இல்லை என்றால் நம்மால் கணிதத்தில் எதையும் எட்ட முடியாது. அப்ப கணிதம் என்பது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன், முக்கால் ஊன்றி கம்பு வந்துருச்சு. இங்கேயும் சொன்ன பெரியவர் கம்பை ஊண்டிட்டு வந்துட்டார். அதுபோல் நாம் தடைகளில் வந்து தாண்டி நாம் நிமிர்ந்து வருவதற்கு ஒரு கோலாக ஊன்றுவது அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஊக்குவித்தல் என்பது மிக மிக முக்கியம். அது வந்து உளவியலில் பயன்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். ஓகே, அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மெச்சுரேஷன்ஸ், முதிர்ச்சி. இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஒன் டு லேர்ன். கண்டிப்பாக ஒருவர் அதாவது நான் கத்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முதிர்ச்சி என்பது அவசியம். ஏன், எதற்காக, நான் ஏன் படிக்கணும், இதை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண அப்படிங்கிற ஒரு தேவை கண்டிப்பா இருக்கணும். மெச்சுரேஷன் ப்ரொவைட்ஸ் த நெசசரி லேர்னிங் ரெடினஸ் இன் இண்டிவிஜுவல். எனக்கு என்ன தேவை, நான் என்ன கத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வதற்கு எது பயன்படுகிறது என்றால் உங்களுடைய முதிர்ச்சி. இந்த வெபினார் எதற்காக வச்சிருக்கோம்? ஏன் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல கணிதத்துடைய தாக்கம் இருக்கா என்னன்னு ஏன் நம்ம யோசிக்கணும்? நீங்க இவ்வளவு நாள் கணிதம் படிச்சிருப்பீங்க. கணிதம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்செல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அடிஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அந்த மாதிரி நான் படிச்சிருப்பேன். பட் கணிதத்துடைய பங்கு அது சயின்ஸ்ல கண்டிப்பா தேவை, முக்கியமாக உள்ளதா இருந்துச்சு. அப்ப இந்த அளவுக்கு ஒரு முதிர்ச்சி என்பது அவசியமா இருக்கு. அண்ட் தென் பெர்செப்ஷன், புலன்காட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பெர்செப்ஷன், லேர்னிங் பேஸ்ட் ஆன் பெர்செப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லேர்னிங் பேஸ்ட், உங்களுடைய கற்றல் என்பது எப்படி இருக்கணும், ஒவ்வொரு பாடத்தையும் பத்தி நீங்க கூட பார்க்கக்கூடிய பார்வை என்ன, உங்களுடைய புலன்காட்சி எப்படி இருக்கோ அதுதான். அப்படி இல்லைன்னு கேட்டீங்கன்னா பெர்செப்ஷன், அதாவது என்ன சொல்றது, எரர்ஸ் இன் பெர்செப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பெர்செப்சுவல் எரர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த உங்களுடைய பார்வை என்பது தவறாகிவிட்டால், எனக்கு அந்த டீச்சரே பிடிக்கல, ஏன்டா மேத்ஸ் பிடிக்கல, எனக்கு அந்த டீச்சரே பிடிக்கல, ஏன்டா இங்கிலீஷ் பிடிக்கல, எனக்கு அந்த டீச்சரே பிடிக்கல, தமிழ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஏன்னா அந்த ஆசிரியர் வந்து கதை சொல்லி அவ்வளவு தூரத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் டீச்சர் வந்து அவ்வளவு அற்புதமா நடத்துவாரு, அதனால அந்த ஆசிரியரை பிடிக்கும். அப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்முடைய பார்வை என்பது, நம்முடைய புலன்காட்சி என்பது எப்படி இருக்கிறதோ அதனை பொறுத்து நம்முடைய கற்றல் என்பது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் தென் ஆட்டிடியூட், மனப்பான்மை. ஆட்டிடியூட் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். if people take up learning with positive attitude then learning becomes interesting. you have to first வந்து you should be a positive attitude person-ஆ இருக்கணும். நீங்க வந்து எப்பவுமே வந்து நேரிடை மனப்பான்மை உடையவர்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, அண்ட் தென் ஆப்டிடியூட், நம்முடைய நாட்டம், லேர்னிங் பிகம்ஸ் ஈஸியர் இஃப் த ஃபீல்ட் ஆஃப் லேர்னிங் சச் ஒன்ஸ் ஆப்டிடியூட்ஸ். உங்களுடைய நாட்டம் என்பது எப்படி இருக்கு, மனப்பான்மை நாட்டம் இரண்டுமே மிக மிக அவசியம். அடுத்தபடியாக தேவைகளை உணர்பவர்களா, நீட்ஸ். என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா என்விரான்மெண்டல் நீட்ஸ் ஸ்டிமுலேட் ஆன் இண்டிவிஜுவல் டு லேர்ன். என்விரான்மெண்டல் நீட்ஸ், உங்களுடைய தேவைகளை ஸ்டிமுலேட் பண்றது, உங்களுடைய கற்றலை தூக்குவித்தலுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய தேவைகள் என்ன அப்படின்னு, நான் ஏன் படிக்கணும், நான் எதுக்காக தெரிஞ்சுக்கணும், நான் ஏன் கணிதத்தை தெரிஞ்சுக்கணும், நான் ஏன் கணிதம் படிக்கிறேன், நான் இத்தனை டிகிரி எதுக்காக முடிக்கணும், இதோட தேவை என்ன, இந்த சொசைட்டிக்கு என்ன தேவைப்படுது, எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நமக்கு தெரியக்கூடிய ஒண்ணு இருக்கு. அடுத்து முக்கியமா இன்டெலிஜென்ஸ், நுண்ணறிவு. The level of intelligence of the person determines the learning method, rate of learning and nature and amount of the materials learned. நுண்ணறிவு என்பது மிக மிக அவசியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கணிதம் கற்பவர்களுக்கு உளவியல் ரீதியாக பயன்பாடு சொல்லியாச்சு. ஓகே, இப்போ உளவியல் எப்படி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம வந்து கம் டு த பாயிண்ட்ஸ். மெயின் வந்து ஏரியா இதுதான். இப்ப நான் இது எல்லாமே சொல்லிட்டேன். இது எல்லாமே வந்து ரிசர்ச் படி ஆராய்ச்சி பண்ணி என்னது ப்ரொவைட் பண்ணுது. ஒரு லா, கண்டிப்பா ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அக்கார்டிங் டு த காக்னே என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு வரையறை கொடுத்திருந்தேன். அதாவது என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருந்தோம்னா, மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் a way to settle in the mind a habits of reasoning அப்படின்னு. அதாவது காரண காரியங்களை அறியவும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமா இருக்கு. பழக்க வழக்கத்தை குழந்தைகள் மனதில் நிலைநிறுத்த உதவும் வழியே கணிதவியல் சொல்றோம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி வந்து காரண காரியங்களை அறிய அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா the higher level of planning அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் கால்ட் as problem solving. ஒரு பிரச்சனைகளை தீர்வு கற்றதுதான் வந்து கற்றலில் ஒரு உயரிய கற்றல். உனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, அதை தீர்க்கக்கூடிய பாங்கு உன்ட திறமை இருக்கு அப்படின்னா அதுதான் வந்து உனக்கு கற்றல், முழுமையான கற்பித்தல், அதாவது கற்றலை உடையவர், கற்றலுடைய எல்லை அடைந்து விட்ட அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப மேத்தமெட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதோட ரிசல்ட் வந்து ப்ராப்பரா வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் a ப்ராப்ளம் சால்விங்
எபிலிட்டி. பிரச்சனைக்கு என்ன பண்றீங்க, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து என்ன பண்றீங்க, அந்த சம்மை வந்து சால்வ் பண்ணிடுறீங்க. சோ இப்ப ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டில சைக்காலஜில பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கு. சிக்னல் லேர்னிங், கான்செப்ட் லேர்னிங் அப்படிலாம் பாத்தீங்கன்னா வரிசையா வந்து ஃபைனலா ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிப்பாங்க. காக்னிட்டிவ் தியரின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப இது ஒவ்வொன்றையும் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த சைக்காலஜிக்கல் என்ன சொல்றது, எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உளவியல்ல வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ், அதாவது என்ன சொல்றது, கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜி, டைப்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜி எடுத்து நிறைய இருக்கு. டைப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஜெனரல் சைக்காலஜி, அனிமல் சைக்காலஜி, ஹியூமன் சைக்காலஜி, நார்மல் சைக்காலஜி, அப்நார்மல் சைக்காலஜி, ஜியோ சைக்காலஜி, ஏன்னா கிளினிக்கல் சைக்காலஜி, எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சைக்காலஜி, ஆர்மி சைக்காலஜி, இப்படி நிறைய லாட் ஆஃப் சைக்காலஜிஸ் பிரான்ச்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. அதுல முக்கியமா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சைக்காலஜி ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த அப்ளிகேஷன் சைக்காலஜி பாத்தீங்கன்னா இந்த பரிசோதனை உளவியல் என்பது வித் எவிடன்ஸோட ஒரு ப்ரூஃபோட, எதுவுமே ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் லா இல்லாம நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஆப்பிள் தூக்கி மேல போட்டோம் கீழே விழுந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முடிச்சுக்க மாட்டோம். எவ்ரி ரியாக்ஷன் ஹேஸ் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அப்படி நியூட்டன் லா சொல்றதுக்கு தேவை ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் இது வேணும், லா வேணும் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப இங்கு விதிகள் நியதிகள் இல்லாமல் எதுவுமே நிறுவனம் செய்யப்பட முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது எல்லா விதமான தியரிஸ்க்கும் எல்லா விதமான ப்ரூஃப், ஈவன் ராமானுஜம் எது எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அதுக்கு வந்து ஒரு ரூல்ஸ், ஒரு ஃபாலோ அப் வந்து இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். எவ்ரிதிங் சுட் பி எ ஃபாலோஸ் எ பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒவ்வொன்றுக்குமே வந்து ஒரு பேட்டர்னை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அப்ப இது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சைக்காலஜி, பரிசோதனை உளவியல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பரிசோதனை உளவியல் மூலமாகத்தான் இப்ப என்னென்னலாம் தேவை, ஒரு மாணவர்களுக்கு என்ன தேவை, கணிதம் கற்பவர்களுக்கு என்ன தேவை, எல்லாம் அடிப்படை தேவைகள் என்ன அப்படிங்கிற விதிகளை ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப விதிகளை ப்ரூவ் பண்றதை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதற்கு வந்து அடிப்படையாக என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சைக்காலஜி. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சைக்காலஜி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒண்ணு இல்ல, இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன். Intelligence is a act as purpose அப்படின்னு சொல்லுவோம். Intelligence refers to act as purposeful, act purposefully, think rationally and deal with his environment effectively அப்படி சொல்லுவாங்க. அப்பதான் நுண்ணறிவு என்பது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு காரண காரியத்தோடு செயல்படுதல். எதுவுமே காரணம் இல்லாம செயல்படவே கூடாது. இப்ப நான் பேசுறேன்னா அதுக்கான காரணம் இருக்கணும். நீ கேக்குறீங்க அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கணும். என்ன காரணம், நான் உங்களுக்கான விஷயங்களை சொல்றோம்னா நீ லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு காரண காரியம். காரண காரியாமல் எல்லாரும் பேசுறப்பெல்லாம் நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்க முடியாது. தோ ஆக்ட் பர்பஸ்ஃபுல்லி, காரண காரியத்தோடு செயல்படுதல். திங்க் ரேஷனலி, பகுத்தறிவா, மனிதனுக்கு வந்து 6வது அறிவு என்ன சொல்றோம், பகுத்தறிவுன்னு சொல்றோம். ரேஷனல் திங்கிங் அந்த 6வது அறிவு. திங்க் ரேஷனலி, பகுத்தறிவோடு கூடிய சிந்தித்தல். அண்ட் ஆக்ட் பர்பஸ்ஃபுல்லி வித் ஹிஸ் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட சூழ்நிலையை திறமையாக தேவைக்கேற்ப திறம்பட கையாளுதல். இந்த மூன்றும் இருக்கிறது தான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நுண்ணறிவு அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, இப்ப இந்த மூன்றை உடைய நுண்ணறிவு உடையவர்களா எப்படி பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா, இந்த உளவியலில் முக்கியமா பேசக்கூடிய நுண்ணறிவு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, இது எதா இருந்தாலும் கணிதம் என்பது இல்லாமல் அறவே கிடையாது அப்படிங்க சொல்றதுக்கு தான் நான் இவ்வளவு நேரம் உளவியல இருந்து கான்செப்ட் எல்லாம் சொன்னேன். ஏன்னா உளவியலை பற்றி நீங்கள் புரியாமல் எப்படி உளவியலை தாக்கத்தை ஏற்படுதுன்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு உளவியலுடைய கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கும். சோ அதனாலதான் உளவியல் கான்செப்ட் சொன்னேன். இப்ப கணிதத்தை எப்படி படுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நுண்ணறிவுன்னு சொல்லியாச்சு. நுண்ணறிவு என்ன, நுண்ணறிவுல நிறைய வகைகள் இருக்கு. மேதைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஜீனியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கிஃப்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அண்ட் சுப்பீரியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் கீழே பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இம்பசைல் அப்படின்னு சொல்றது, மோரான்ஸ், இடியட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி பிலோ 75 கீழே ஐக்கு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரி, இந்த இதெல்லாம் எப்படி உலகளாவிய இதுல வந்து நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்படி கணிதம் வந்து இங்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறத சொல்ல வரேன். ஏன்னா முக்கியம் நுண்ணறிவு. ஒரு மனிதன் பகுத்தறிவோடு சிந்திக்கிறதுக்கும் சரி, அவன் கொடுக்கக்கூடிய காரியத்தோடு அவன் சூழ்நிலையை கையாள இருக்கத்தான் சரி, அல்லது செயல்பட திறமையோடு செயல்படுதல் அப்படிங்கிற ஆக்ட் பர்பஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் சரி, முக்கியமாக நுண்ணறிவுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா இந்த நுண்ணறிவு எப்படி பார்த்தீங்கன்னா உலக மக்கள் தொகையில ஒரு கால்குலேஷன் பண்றாங்க. கணிதம் வந்து இங்க பயன்படுது. எப்படி பயன்படுது அப்படின்னா இந்த ஜீனியஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஜீனியஸ் அப்படிங்கிறது 1% தான். உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா 1% மக்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீனியஸ் அப்படிங்கிறது இருக்காங்க. இது கால்குலேஷன் இல்லாம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிஃப்டட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 5% மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிஃப்டடா இருக்காங்க, திறன்மிக்கவர்களாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு கால்குலேஷன் சொல்லுது. சோ வித்தவுட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இங்க கால்குலேஷன் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சுப்பீரியர், திறன்மிக்கவர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 14% மக்கள் வந்து உலகளாவிய மக்கள் தொகையில இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப இங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் சதவிகிதம் என்பது எங்க வந்தது அப்படின்னு தெரியும். அடுத்து ஆவரேஜ், உலகத்தில் சராசரியாக மிக்கவர்கள் வந்து 65% மக்கள் வந்து உலக மக்கள் தொகையில இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு கணித துறை சொல்லி. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோ லேர்னர்ஸ்லயே பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பேக்வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப அதெல்லாம் சொல்லவே கூடாது. பேக்வர்ட் சில்ட்ரன், பின்தங்கிய குழந்தைகள் எதுவுமே சொல்ல முடியாது. அவர்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதற்கடுத்து அப்படியே வந்துறாங்க. 14%
மக்கள்ல வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு. அதற்கு அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இம்பசைல் மோரான்ஸ் இது எல்லாம் கவுண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா 1% மக்களே வந்து இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கால்குலேட் பண்றாங்க. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஜீனியஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா என்ன அப்படின்னா ஐக்யூ லெவல், அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் கியூசன்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 140 and above வந்து ஐக்யூ லெவல் இருக்கணும் அப்படிம்பாங்க. இன்டெலிஜென்ஸ் கியூசன்ட் அப்படின்னு ஒரு கால்குலேஷன் வச்சோம்னா கூட மென்டல் ஏஜ் டிவைடட் பை குரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் இன்டு 100 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது மனவயதை கால வயதால் வகுத்து 100ஆல் பெருக்க கிடைப்பதுதான் நுண்ணறிவு அப்படின்னு சொல்றோம். மனவயது கால வயதால் எப்ப பிறந்து எப்ப நம்ம கால்குலேட் பண்றோமோ அது வந்து என்ன கால வயது சொல்றோம். மனவயது என்பது பாத்தீங்கன்னா அதிகபட்ச மெச்சூரிட்டி வந்து எப்ப அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஐக்யூ இதுலயே பாத்தீங்க அப்படின்னா பிக்ஸ்டா வந்து ஒரு 16 years old அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. 16 மனவயது. அதுக்குன்னு டூல்லாம் இருக்கு. இந்த வயசுல அவன் எந்த மாதிரி மனநிலையோடு செயல்படுறான், நான் 30 வயசுல உள்ள மாதிரி எப்படி இருக்கான் அப்படிங்கிறதுக்கு டூல் இருக்கு. இன்டு 100ஆல் பெருக்க கிடைப்பது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐக்யூ லெவலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் எது பயன்படுகிறது, கணிதம் என்பது முக்கியமாக பயன்படுகிறது. அப்ப கணிதத்தில் ஐக்யூ லெவலை வந்து குறிக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா 140க்கு மேல், 140ல இருந்து 120ல இருந்து 140, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 90ல இருந்து 110 எடுத்துக்கிறீங்க. அதுக்கப்புறம் பிலோ 90, அதாவது 82, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 110 அப்படின்னு ஒரு 90 அப்படின்னு ஒரு கால்குலேஷன் இருக்கு. அடுத்து பிலோ 75 இப்படி நம்ம கால்குலேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கூட ஐக்யூ லெவல்ல வந்து இது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நுண்ணறிவு என்பது கணிதம் இல்லாமல். அப்ப அடிப்படையா உளவியலில் ஒரு நுண்ணறிவை வைத்து மாணவர்களில் யாரு எந்த வகையை சேர்ந்தவர்கள் என்று கற்றலில் பிரிப்பது கூட கணிதம் இல்லாமல் இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சைக்காலஜில பயன்படுவதாக கணிதம் என்பது உள்ளது. அது மட்டும் இல்ல, நீங்க எந்த சோதனைகள் பரிசோதனை செஞ்சுக்கிட்டாலும் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, உளவியல் சோதனைகள் பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெர்பல் டெஸ்ட், நான் வெர்பல் டெஸ்ட், பெர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது என்னது சொல் சார்ந்த சோதனைகள், சொல்சாரா சோதனைகள், அதுக்கப்புறம் பார்த்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா செயல்பாடு சார்ந்த சோதனைகள் அப்படிலாம் சொல்லுவோம். இப்படி எத்தகைய சோதனைகள் எடுத்தாலும் சரி கணிதம் இல்லாமல் நம்மால் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வரவே முடியாது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட் போட்டு நம்ம கொஸ்டினரை கொடுக்குறோமோ அல்லது செயல்பாடு மூலமா கொடுக்குறோமோ அல்லது ஒருத்தனுடைய மெமரி லெவலை கண்டுபிடிக்கணும், ஆளுமையை கண்டுபிடிக்கணும், இப்படி எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அதுக்குன்னு ஒரு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். ஒரு ஸ்கேல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 5 பாயிண்ட்ஸ்கள் 3 பாயிண்ட்ஸ்கள் அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்கோரிங் இருக்கும். அதை டேபிள்ல ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்றோம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் இல்லாம இருக்க முடியாது. அதுலயும் மீன், மீடியன், மோடு, கார்லேஷன்ஸ் இப்படி நிறைய வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட் பயன்படுத்தாமல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமல் நம்மளால ஒரு ரிசல்ட் வர முடியாது. இப்படி உளவியல் வந்து கணிதம் எப்படி கற்பதன் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாலும் உளவியலில் மிகவும் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கணிதம் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகமே கிடையாது அப்படிங்கிறத நம்மளால வந்து ஆணித்தரமாக கூற முடியும் அப்படிங்கிறதா இங்க வந்து மறுக்க முடியாத ஒரு உண்மையாக இருக்கு. ரைட். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? இப்ப மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் எல்லாமே அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முக்கியமாக நீங்கள் செய்வது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த விதமான தேர்வுகளா இருந்தாலும் சரி எதா இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வெற்றி பெறுவதற்கு முக்கியமாக கணிதம் என்பது முக்கியமாக உள்ளது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கணிதத்துறையில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் மிகுந்த ஒரு பொறுப்பு உள்ளது அப்படிங்கிறத மட்டும் மறந்துடவே இல்லை. ஏன்னா எந்த துறையா இருந்தாலும் மத்தம் சொல்லிட்டேன், எதுல இருந்து போனாலும் சரி அடுத்து வந்து எங்க கடைசி நிற்கக்கூடியது பாத்தீங்கன்னா இந்த கணிதவியல் துறை தான். அப்படிங்கிற போது இந்த கணிதத்துறையில் மாணவர்கள் ஆசிரியர் வந்து அதனை பொறுப்புணர்ந்து எப்படி இருக்கணும், இன்னும் வந்து மற்ற துறையை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு கணிதத்தின் மேலும் ஒரு ஈர்ப்பை கொண்டு வருவதற்கும் கணிதத்துறையில் சாதிப்பதற்கு தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவதற்கு எத்தகைய வழிமுறைகளை கூறணும் அப்படிங்கிறது யாரோட கையில இருக்குன்னா உங்களுடைய கையில இருக்கு. அப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கணிதத்தை புரிந்து என்ன சொல்றது அதோட வந்து ஒரு ஆனந்தமாக மகிழ்ச்சியான சொல்றீங்கல்ல என்னென்னலாம் ஃபேக்டர்ஸ் முக்கியமா தேவை கணிதம் கற்பவர்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஊக்குவித்தல், மோட்டிவேஷன் என்பது தேவை, ஆர்வம் என்பது தேவை அப்படின்னும் தேவை, அதோட தேவை என்ன அப்படிங்கிறது முக்கியமாக ஒரு புரிதல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இப்படி அனைத்திலும் நுண்ணறிவு என்பது தேவை, மனப்பான்மை என்பது தேவை, நாட்டம் என்பது தேவை. இத்தகைய காரணிகளோடு நீங்கள் வந்து எளிதாக ஆனந்தமாக மகிழ்ச்சியா வந்து புரிஞ்சு என்ன சரி பிடிச்சு போய் கணிதத்தை கற்றால் வந்து உண்மையிலேயே வந்து கணிதம் வந்து அனைத்திலுமே தாக்கத்தை இந்த உலகத்தில் இந்த பிரபஞ்சத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கிய சக்தியாக விளங்குகிறது அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை அப்படிங்கிறத கூறி அதனால வந்து உளவியல் மட்டுமல்ல அனைத்து துறையில் உள்ளது என்னது வரலாறு எடுத்துக்கிட்டுங்க, மற்ற பாடங்கள் ஏனைய எக்கனாமிக்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க, எதுனாலும் சரி இந்த உலகம் வாழ்வது எல்லாத்திலுமே பாத்தீங்கன்னா கணிதம் இல்லாமல் இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்லலாம். உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்முடைய மனதிற்கு எல்லாமே சந்தோஷம் தருவது வழிபாடுதல், ஸ்பிரிச்சுவலிசம் எடுத்துக்கிறேங்க, டிரான்ஸ்பர்சனலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைக்காலஜி. பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பிரிச்சுவலிசத்துல போனீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கோயில்களுக்கு எல்லாம் போறோம் அப்படின்னா கணிதம் இல்லாம இல்லை.
நம்ம எத்தனையோ தியரி பார்க்குறோம் பித்தார தட்டுவன், ஆனா அப்பவே வந்து நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மலை மேல் குன்றின் முள் நடுப்பகுதியில என்ன சொல்றாங்க கோபுரத்தோட கோயிலை கட்டி கொண்டு போயிட்டாங்க. இதெல்லாம் வந்து கணிதம் இல்லாம இல்லை. இப்படி எந்த துறை எடுத்துக்கிட்டாலும் அது கணிதம் என்பது ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கிய கருவியாக இருக்கின்றது அப்படிங்கிறத கூறிட்டு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சொல்லு சொல்லு. Thank you very much, sir. The third and final technical session, which is about impact of mathematics is art and culture. I invite Mr. B. Kader Kanisar, Assistant Professor in PG Department of Mathematics, Syed Hamida Arts and Science College, Kilakarai, to introduce our resource person. Good evening to everyone. Sir, Introduction to research on person Dr. B. Felicitation. Dr. B. Felicitation is an assistant professor of mathematics in the Department of Mathematics at Syed Hamida Arts and Science College, Kilakarai, Ramanathapuram district. She has completed MSc, MPhil, MEd, and PhD. She received her PhD in mathematics from Allahabad University, Karaikudi. She published 7 research articles in UGC approved international journals. She has presented more than 10 research papers in national and international level seminars and also more than 15 conference seminars and workshops at national and international levels. She has participated more than 10 national and international level webinars to enhance her knowledge and teaching skills. She exposed herself research person to give lecturer seminars in other educational institutions. She is life member of many professional and national bodies. Welcome, madam. May I invite Dr. B. Selvalakshmi to give your technical session on impact of mathematics in art and culture. Welcome, ma'am. Thank you, sir. First of all, I'm very happy to be in this occasion to give a speech. First, I thank the Almighty God to give this opportunity to participate in this world record. Next, I am very happy to be the organizing secretary of this workshop, 3-hour event program in this world record. First, I thank the Vice Chancellor of TNTU and our Chairman Correspondent of Madhamal Sadak Trust, Chennai. And next I thank our head of our principal, head of the institution, Dr. E. Rajabuddin, Principal, Syed Hamida Arts and Science College, Kilakarai, to give me this opportunity to host this program. Next, I thank Mr. J. Jeshudare, head of our PG Department of Mathematics, Syed Hamida Arts and Science College, Kilakarai. After that, I thank our coordinator of this program, Mr. K. Vignesh Kumar, and other committee members. My topic is impact of mathematics in art and culture. Sir, I can't share the screen, sir. Presentation தெரியாது. Okay, I can't share the screen. Screen தெரியுதா? Yes, ma'am. தெரியுது, ma'am. Topic is impact of mathematics in art and culture.
கல்ச்சர்னா அதுல வந்து நிறைய இதான் வந்து ஓரளவுக்கு ஏரியா நம்மளால கவர் பண்ண முடியாது. இதுல நான் அண்ட் ரிச்சுவாலிட்டி. ஸோ இதுல வந்து கொஞ்சம் முடிப்போம், டைம் வேற கம்மியா இருக்கு. அதனால வந்து இதை வச்சு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்லைட் மட்டும் பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். தேட்டர் நார்மலா நீங்க பாருங்கன்னா தேட்டர்ல நம்ம மேக்ஸ் யூஸ் Ma'am, we couldn't hear your voice, ma'am. Can you see my screen? Yeah, now it is okay, ma'am. Now it is visible. Okay. First we see about theater. இந்த மாதிரி அதோட காட்டுவாங்க. வந்து என்னோட இது அடிக்கடி வெளியில போகுது பிரசன்டேஷன். சாரி ஃபார் த இன்டர்ப்ரஷன். தியேட்டர்ல வந்து மெஷர்மெண்ட் டு ஃபிட் த ஸ்டேஜ். மெஷர்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்து என்ன லென்த் இருக்கணும், என்ன ஹைட் இருக்கணும், அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆடியன்ஸ்ல இருந்து அந்த ஸ்கிரீன் வந்து எந்த அளவுக்கு தள்ளி இருக்கணும் அப்படின்றது எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்றோம். ஸோ இது எல்லாமே மேக்ஸ் தான். அடுத்து யூஸ் பண்றாங்க மேத்ஸ். தியேட்டர் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ். Finally, math can be used in almost any aspect of the drama world. Understanding contracts, motorized movement and set, time management, scheduling of rehearsals. தேட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாலே எல்லாமே இன்னும் இது வந்து இன்னும் சிம்பிளா ஒரு ஹிந்துக்காக ஒரு 3 இது எடுத்துக்க முடியும். தேட்டர்ல நிறைய சொல்றோம். வாய்ஸ் கேட்கலையா? அது வரமாட்டேங்குது. அதனால ஓகே. நெக்ஸ்ட் லிட்ரேச்சர்னு சொல்லும்போது அது கேஷுவலா எல்லா விதத்துலயுமே லிட்ரேச்சர்ன்றப்ப இங்கிலீஷ்ல நீங்க என்னென்ன எடுத்தாலுமே லிட்ரேச்சர்ல வந்து மேத்ஸ் இல்லாம இருக்க முடியாது. ஆஃபன் டைம்ஸ் லிட்ரேச்சர் கனெக்ட்ஸ் மேத் ஆஃப் ரியல் லைஃப். புக்ஸ் பில்ட் கனெக்ஷன்ஸ் டு மேத் ஃபார் லிங்குஸ்டிக் லேர்னர்ஸ் who tend to think in words. Books connect math to other subject areas which helps children innately learning that all subjects are intertwined. ஸோ வந்து இது வந்து எல்லாமே லிட்ரேச்சர்னு பொறுத்தோம்னா லிட்ரேச்சர்னு சொல்லும்போது பொதுவாகவே எல்லாமே தமிழ் லிட்ரேச்சர்னு சொல்லலாம், இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் என்ன வேணாலும் லிட்ரேச்சர் சொல்லலாம். எல்லாத்துலயுமே என்னது இத்தனை வரிகள், இத்தனை வார்த்தைகள், இத்தனை எழுத்துக்கள் எல்லாத்துலயுமே என்ன வருது? மேத்ஸ் இல்லாம எதுவும் கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பெயிண்டிங் பார்த்தோம்னா பெயிண்டிங்ல சொல்லுங்க. நார்மலா பெயிண்ட் பண்றவங்க எப்படிலாம் வந்து மேத்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம்? ஒரு பெயிண்டிங்னா இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்க எண்ட் பண்ணணும். அப்ப இந்த சைடு ஒரு லைன் வரையணும்னா இங்க இருந்து இங்க வர வரையணும். எல்லாத்தையுமே அவங்க எதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு ஸ்கில் இருக்குது அப்படின்னாலுமே அதுல எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும். இந்த சைடு ஒரு சூரியனே வரையறோம்னு வச்சுக்கோங்க. சூரியன்ல எப்படி இருக்கும்? ரவுண்ட் வரைஞ்சு
சின்ன கோடு பெரிய கோடு அந்த மாதிரி போடுவோம். அப்படி இருக்கும்போது அது எப்படி இருக்கும், இந்த சைடு உள்ளது ஒரே, இந்த சைடு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இந்த சைடு இருக்கும். ஸோ சிமெட்ரி சிம்பிள் மாதிரி இந்த சைடு இந்த சைடு. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு மெஷர்மெண்ட், இதுல இருந்து இது வர அதுல இருந்து இது வர அப்படின்ற ஒரு மெஷர்மெண்ட்லாம் இருக்கிறதுனால எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பெயிண்டிங்லயும் மேக்ஸ் இருக்கு. அதை ஷார்ட்டா ரெண்டு பாயிண்ட்ல சொல்லுவோம். இன்ஃபேக்ட் மெனி ஆஃப் த கோர் ஸ்கில்ஸ் இன் ஆர்ட் அண்ட் மேத் ஆர் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட். Both disciplines require spatial reasoning skills and the ability to recognize patterns. நார்மலா பெயிண்டிங்கை பொறுத்தவரை இந்த பேட்டர்ன்ல இருக்கணும் அந்த பேட்டர்ன்ல இருக்கணும்ன்ற மாதிரிலாம் நிறைய அவங்க பெயிண்டிங்கோட ரூல்ஸ்ல இருக்கும். ஸோ அந்த பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே எதை யூஸ் பண்ணி தான் இருக்கும், நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் யூஸ் ஜியோமெட்ரி இன் தேர் ஒர்க் இன்க்ளூடிங் ஷேப்ஸ், சிமெட்ரி, ப்ரொபோர்ஷன் அண்ட் மெஷர்மெண்ட். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு வரையணும் அப்படின்னாலே, பெயிண்ட் பண்ணணும்னாலே இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப தேவை. அந்த பெயிண்ட் பண்ற எல்லாமே எதுல இருக்குதோ எல்லாத்துக்கும் எதுதான் யூஸ் பண்றாங்க, மேக்ஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஜஸ்ட் 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் உள்ளது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சிமெட்ரி, அந்த இதை யூஸ் பண்ணி தான் வரைஞ்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் உள்ளது இந்த சர்க்கிள். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இந்த ஆர்ட்டுக்கு நம்மளோட ஜியோமெட்ரியை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. யூஸ் பண்ணி தான் அவங்கள வந்து ஆக்சுவலா இந்த சைடு இந்த லென்த் இருக்கணும், இந்த சைடு இந்த அளவுக்கு தள்ளி இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படிதான் இந்த பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத எக்ஸாம்பிளா கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்கல்ப்சர். ஸ்கல்ப்சர்னா என்னப்பா, கல்வெட்டுக்கள் சம்பாட் அந்த மாதிரி ஒரு கோயில் கட்டுறோம், இது எல்லாமே இதுலதான் வரும். ஸ்கல்ப்சர் கோயில்ன்றது கூட ஆர்கிடெக்சர்லயும் சொல்லலாம், இதுலயும் சொல்லலாம். ஸ்கல்ப்சர்னா சிற்பம் செதுக்கிறது தானே ஸ்கல்ப்சர் செய்யறது. யூஸ் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ் டு மெனி மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபீல்ட்ஸ். எதெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க, ஜியோமெட்ரி. ஸ்கல்ப்சர்னா ஒரு கல்ல வந்து செதுக்கி ஒரு பொருளா இல்ல ஏதோ ஒரு அது வந்து கண்காட்சி பொருளாவும் இருக்கலாம், இல்ல நார்மலா ஏதோ ஒரு சிலையா இருக்கலாம், என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம். அதெல்லாமே இதுலதான் வருது ஸ்கல்ப்சர். மேக் யூசஸ் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ் டு மெனி மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபீல்ட்ஸ், ஜியோமெட்ரி, differential geometry, differential calculus, algebra, topology, logic, etc. இதெல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஸ்கல்ப்சர் பண்றாங்க. Sculptures for which the use of mathematics becomes essential in their conception, design, development or execution will belong to this டைப்பாலஜி. இந்த மாதிரி டைப்பான மேக்ஸ்ல உள்ள கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணி தான் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இந்த டயக்ராம். இதெல்லாம் வந்து நார்மலா நம்ம இதுகள் எல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க. இதெல்லாம் வந்து இந்த அளவுக்கு வெயிட் மேல ஏற்றி அது தரையில இந்த அளவுக்கு ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஜியோமெட்ரி இருக்கு. இந்த அளவுக்கு அதுல வெயிட் கொடுத்தாதான் அது கீழே ஸ்டாண்ட் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அதை யூஸ் பண்றதுதான் பண்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் எல்லாமே எதுலதான் யூஸ் பண்றோம், நம்ம மேக்ஸ் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி தான் இது எல்லாமே செஞ்சு வைக்கிறாங்க. நிறைய ஏரியாஸ் நம்ம கண்ட்ரீஸ்லயும் பார்க்கலாம், ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லயும் நம்ம நிறைய பார்க்கலாம். இதெல்லாம் கோயில்களும் இதுக்குள்ள கூட கொண்டு வரலாம். நம்ம மியூசிக், on even connection between mathematics and poetry. Sorry, the poetry concept is that of counting poems have a chosen number of stanzas. ஒரு poem எழுதுறாங்க அப்படின்னா poetry, ஒரு poem எழுதுறாங்க அப்படின்னா அந்த poetக்கு என்ன பண்றாங்க, போயம் எழுதணும்னா அதுல பொயட்ரியில கவுண்டிங் போயம்ஸ் எப்படி இருக்கணும், எத்தனை ஸ்டான்ஸா எழுதணும், ஸ்டான்ஸால எத்தனை லைன் இருக்கணும், லைன்ல எத்தனை சிலபிள்ஸ் இருக்கணும், இந்த மாதிரி எல்லாமே எதை யூஸ் பண்ணி தான் இருக்குது மேக்ஸ். பியாண்ட் தட் தேர் இஸ் a shape of a poem. ஒரு போயமே கூட ஃபர்ஸ்ட் லைன் பெருசாவும் செகண்ட் லைன் சிறுசாவும் அடுத்து தேர்ட் லைன் பெருசாவும் ஃபோர்த் லைன் சிறுசாவும் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய அந்த ஃபார்மேட்ஸ் இருக்கு பாருங்களா, அதெல்லாம் கூட இந்த லென்த்தை பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது. ஸோ அதெல்லாம் ஒரு போயமே வந்து ஷேப் அதை டிஃபைன் பண்றது எல்லாமே நம்ம எதை யூஸ் பண்ணி தான் சொல்றாங்க, மேக்ஸை யூஸ் பண்ணி சொல்றாங்க. அடுத்தது no event evident connection between mathematics and poetry. அதுதான் நம்ம சொன்னோம். Math is the large reason why certain poems have a rhythmic quality and cadence. rhythmic அப்படின்றப்போ ஒரு வார்த்தையை வந்து ஏத்த இறக்கத்தோட பேசும்போது கூட அதோட இவ்வளோ லென்த் வேவ் லென்த் போகணும், இவ்வளோ வேவ் லென்த் இறங்கணும், ஒரு வார்த்தையை வாசிக்கும் போது இவ்வளோ அதுக்கு வந்து இவ்வளோ சிலபஸ் கொடுக்கணும், இவ்வளோ இது கொடுக்க கூடாது, ரிதம் வந்து இவ்வளோ கொடுக்கணும் கொடுக்க கூடாது, எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி தான் மேக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. அடுத்தது டான்ஸ். டான்ஸ்ன்றது நார்மலாவே சொல்லவே வேணாம். ஒரு ஸ்டெப் போடணும் வைக்கணும், மியூசிக் வந்து இந்த லெவல் எடுக்கணும் வைக்கணும். ஒரு டான்ஸ்னா ஒரு 2 டான்சஸ் நடுவுல பக்கத்துல எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும், அவங்க ஆடும்போது அவங்க கோஇன்சிடென்ஸா ஆடணும், ஒரே மாதிரி ஆடணும், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது மேக்ஸ். பிசைட்ஸ் ஜியோமெட்ரி நார்மலாவே யூஸ் பண்ணுவாங்க. எவ்ரிதிங் இன் டான்சிங் ஹேஸ் டு டு வித் பேட்டர்ன்ஸ். ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கணும், ஒருத்தர் ஒரு ஸ்டெப்பும் இன்னொருத்தர் ஒரு ஸ்டெப்பும் போடுறது
டான்ஸ்ல வராது. அப்படி பண்ணா அது பேர் டான்ஸா இருக்கும். பேர் டான்ஸ்ல இங்கிட்டு ஒரு ஜென் ஒரு டான்ஸ் பண்ணுவாங்க, ஃபீமேல் ஒரு டான்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனாலுமே மேக்ஸிமம் ஒரு கோயின்சிடன்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே எதை தான் யூஸ் பண்ணின்னு சொல்றாங்க? மேக்ஸ் யூஸ் பண்ணி. The larger number of dancer, இப்போ ஒரு குரூப் டான்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க? The more possible relations of lines, shapes and patterns arise from their interacting bodies. அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல உள்ள இன்டராக்ஷன் கரெக்டா கோயின்சைட் பண்ணி வந்து நீ கையை பிடிக்கணும், கோயின்சைட் பண்ணி நீ வந்து ரெண்டு பேரும் நம்ம கிராஸ் பண்ணணும். இது எல்லாமே எது? ஒரு ஸ்டெப். அதே மாதிரி இத்தனை ஸ்டெப் 1 2 3 4 அப்படின்னு சொல்லி கூட நம்ம பிராக்டிஸ் கொடுப்பாங்க பாத்தீங்களா டான்ஸ்ல. சோ எல்லா இடத்துலயும் எதை யூஸ் பண்றாங்க? மேக்ஸ். ஒருத்தரை நிக்க வைக்கிற ஸ்டைல்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க பாருங்க. இங்க ஒருத்தர் அங்க ஏனோ தானே அந்த டான்ஸை வந்து ரசிச்சு பார்க்க மாட்டோம். சோ இப்ப பாருங்க எக்ஸாம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் உள்ளது வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் சொன்னீங்களா அந்த மாதிரி நிக்கிறது. செகண்ட் வந்து இது சிமெட்ரி. அசிம்டாட்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் நம்ம மேக்ஸ்ல. சிமெட்ரிக் அசிம்டாட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். சோ அந்த இது வந்து இதை வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. இந்த மாதிரி அவங்க டான்ஸ் பண்றது, ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன்ல நிக்க வைக்கும் போது அது எவ்வளவு அழகா இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் வந்து இது என்ன ஷேப், நம்ம மேக்ஸ்ல ஒரு ஷேப் வரும். சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதெல்லாம் வந்து எதுல வருது? மேத்தமெட்டிக்ஸ். எந்த பாருங்க கோயின்செட் பண்ணி நிக்கிறாங்க, ஒரு பர்ட்டானா நிக்கிறாங்க பாருங்க. இதை வந்து பிரிச்சோன்னா இந்த சைடு ஒரே மாதிரி, இந்த சைடு ஒரே மாதிரி இருக்கும். சோ இவங்க இந்த மாதிரி நிக்கிறாங்க. இது எல்லாமே எதை யூஸ் பண்ணிதான் சொல்றோம்? மேத்தமெட்டிக்ஸ் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிதான். டான்ஸ்ல மேக்ஸ் இந்த அளவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம். நம்ம சொல்றது இப்ப டைம் மேனேஜ்மெண்டால ஒரு 4 பாயிண்ட் அந்த அளவுக்கு மேலதான் நம்ம சொல்றோம். இன்னும் ஆனா நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. அடுத்து ஆர்கிடெக்சர், அல்ஜிப்ரா, geometry, trigonometry all play a crucial role in architectural design. Architects apply these math forms to plan their blueprints or initial sketch designs. இதெல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்காக ஆர்கிடெக்சர்ல மேக்ஸ் இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. ப்ளூ பிரிண்ட் பண்றதுக்கு, இனிஷியல் ஸ்கெட்ச் டிசைன் பண்றதுக்கு. Since ancient times, architects have used geometric principles to plan the shapes and spatial forms of buildings. ஆர்கிடெக்சர்னா நிறைய பில்டிங்ஸ், இப்பெல்லாம் எவ்வளவோ பல ஆயிரக்கணக்கான பில்டிங் ஹைட் உள்ள பில்டிங்ஸ் எல்லாம் கட்டிட்டு இருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் தேவையான பேஸ்மெண்டம்ஸ் போடுறாங்களா அப்படின்றது நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆனா அதான் வந்து நார்மலா ஒரு கரெக்டா பண்றாங்க அப்படின்னா, இவ்வளவு ஹைட்டுக்கு பில்டிங் ஏத்துறோம் அப்படின்னா கீழே அந்த அளவுக்கு அதுக்கான ஸ்ட்ராங்கான பேஸ்மெண்டம் போடணும் அப்படின்றது ஒரு கால்குலேஷன் இருக்கும். இத்தனை இவ்வளவு ஹைட்னா இவ்வளவு கீழே பேஸ் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கால்குலேஷன். சோ அப்ப ஆர்கிடெக்சர் வித்தவுட் மேக்ஸ் இல்லைன்னா ஆர்கிடெக்சரே கிடையாது. பாருங்க அவங்க கால்குலேஷன், ஒரு பிளான் அப்ரூவல் போடுறாங்க, ஒரு டிராயிங் ப்ளூ பிரிண்ட் போடுறாங்க, எல்லாத்துக்குமே என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க? நம்மளோட இந்த இன்ச், இந்த பிரெத், இந்த வெட் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி தான் ஆர்கிடெக்சர் கான்செப்ட் இருக்குது. சோ நான் வந்து இன்னும் நிறைய நம்ம கவர் பண்ணலாம். லாஸ்டா நான் சொன்ன ஸ்டோரி டெல்லிங்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸ்டோரி சொல்லும் போதே நம்ம என்ன நிறைய கான்செப்ட்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. ஸ்டோரி டெல் பண்ணும்போது என்ன எடுத்துப்பாங்க? ஸ்டோரி டெல்லிங், ஒரு கதையை சொல்லும் போது ஒரு கோர்வையா சொல்லணும் அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்கும். ஆரம்பிச்சு இதுக்கடுத்து இது, இதுக்கடுத்து இது, இவ்வளவு நாள். சோ எல்லாத்துலயுமே ஒரு கதையை சொல்லணும்னா அதுக்கு டைமிங், அதோட வரிகள், இத்தனை வார்த்தைகள் மிகாமல் இருக்கணும். கதை எழுதுறவங்க இத்தனை பக்கங்கள் மிகக்கூடாது, இத்தனை வார்த்தைகள் மிகக்கூடாது, மிகாமல் இருக்கணும், இத்தனை இது. சோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டோரி டெல்லிங்ல இருக்கு. அதுக்கடுத்து வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அண்ட் ரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்றதுல இந்த சைக்காலஜி பேசினாங்களா அந்த சார், நிறைய அது சம்பந்தமா நிறைய பேசினாங்க. அதனால அந்த கான்செப்ட் நான் கொஞ்சம் குவிட் பண்ணிட்டேன். அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா, ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம மேக்ஸ்ன்னு சொன்னோம்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் மைண்டுக்கு வர்றது யார்? நார்மலா மேக்ஸ்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகத்துக்கு வர்றது யாரா இருக்கும்? ராமானுஜர் தானே வருவாரு. அவருக்கு பயங்கர நாட்டங்கள் உண்டு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டில. அவர் வந்து நிறைய சொல்லியிருக்காரு. என்னோட மேக்ஸ்ல ஒரு தியரம் நான் எழுதுறேன் அப்படின்னா அது என்னால வருதோ இல்லையோ, ஆனா அதுக்கு முன்னாடி கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்காரு, கடவுள் பொதுவாவே. அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்குதுன்னா அதுக்கு காரணம் அவர் முடிவு பண்ணதுனாலதான் எனக்கு அந்த ரிசல்ட் கிடைச்சிச்சு, இல்லைன்னா கிடைச்சிருக்காது. அவர் நிறைய அந்த மாதிரி பேசியிருக்காரு. அதே மாதிரி பித்தாகோரஸும் கொஞ்சம் இந்த ஸ்பிரிச்சுவலையும் கம்பைன் பண்ணி மேக்ஸ்ல நிறைய எழுதியிருக்காரு. ராமானுஜன் நிறைய கோர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்பிரிச்சுவலை யூஸ் பண்ணி ஸ்பிரிச்சுவலும் மேக்ஸுக்கும் நிறைய தொடர்புகள் இருக்கு. ஆத்மார்த்தமா இருக்கணும், ஆத்மான்றதே நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல்ல தான் கொண்டு வரணும். ஸ்பிரிச்சுவல்ஸ்ல கொண்டு வரும்போது இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட இது நார்மலா வந்து மேக்ஸ் இருக்கு. மேக்ஸுக்கும் அதுக்கும் நிறைய ரிலேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்டோரி டெல்லிங்கும் ரிச்சுவலும் நான் ஜஸ்ட் ஓரலா சொல்லியிருக்கேன். இதுல வந்து நிறைய இருக்கு. மேக்ஸ் வந்து எல்லா இந்த யூனிவர்ஸ்ன்னு நம்ம டாபிக் எடுத்திருக்கோம். ஜஸ்ட் நான் என்னோட ஸ்பீக்கர் இதோட முடிச்சாலும் நான் வந்து ஜென்ரலா சொல்லிடுறேன். இதை வந்து சயின்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது அதுல ஓரளவுக்கு பாதி ஏரியா கவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஹியூமானிட்டிஸ்ல நிறைய கவர் பண்ணியிருக்காங்க.
ஜஸ்ட் நான் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர்ல ஒரு பாகம் ஏதோ என்னால முடிஞ்சது மாதிரி மேலோட்டமா தான் சொல்லி பேசியிருக்கோம். மேக்ஸை வந்து அவ்வளவு சீக்கிரத்துல ஒரு இதுக்குள்ள கொண்டு வந்து நம்ம கவர் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா எதிலும் மேக்ஸ் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்குது. தூணிலும் இருக்கும், துரும்பிலும் இருக்குன்ற மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் மேக்ஸ் இருக்கு. மேக்ஸை வந்து நம்ம இவ்வளவுதான் அப்படின்னு பேசி முடிக்க முடியாது. மேக்ஸ் பத்தி பேசணும்னா பேசிட்டே இருக்கலாம். ஸோ வந்து டைம் கன்செஷனால நம்ம வந்து என்னோட டாக்கை இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு act as the resource person to deliver my address. Thank you for your valuable talk, ma'am. The first step to receiving an answer is being brave enough to ask a question. So if any of the audience wants to ask questions or doubts to our speakers, you can ask. Anybody want question? Okay, thank you. Now it's time to wind up our session with express our gratitude for each and everyone in this webinar. I invite Mr. B. Kadir Gani, Assistant Professor, PG Department of Mathematics, Syed Hamida Arts and Science College, Kilakarai, to deliver the vote of thanks. Good evening to one and all. On this beautiful evening, I would like to deliver the vote of thanks on behalf of organizing team, honorable dignitaries and most valuable guests. I'm privileged to propose the vote of thanks on behalf of this extreme institution. I would like to express our gratitude to honorable chief patrons, Sir N. Panchanandam, Vice Chancellor, Tamil Nadu Teachers Educational University. Thank you, sir. And Alhaj S.M. Muhammad Yusuf, Chairman and Correspondent, Muhammad Sadak Trust, Chennai. Thank you, sir. It's my pleasure to thank our patrons, Professor Balakrishnan, Register in Charge, Tamil Nadu Teachers Educational University, Chennai. Thank you, sir. And Professor M. Govindan, Controller of Examinations in Charge, Tamil Nadu Teachers Educational University, Chennai. Thank you, sir. And Professor M. Soundararajan, Dean of Faculty, Tamil Nadu Teachers Educational University, Chennai. Thank you, sir. And Janaba SMH Sharmila, Secretary, Muhammad Sadak Trust, Chennai. Thank you, madam. And Janab PRL Hamid Ibrahim, Executive Director, Muhammad Sadak Trust, Chennai. Thank you, sir. And Dr. E. Rajabuddin, Syed Hamida Arts and Science College, Kilakarai. Thank you, sir. It's my pleasure to thank our convener, Mr. J. Jesudurai, at PG Department of Mathematics, Syed Hamida Arts and Science College, Kilakarai. I would like to thank the coordinators, Dr. R. Rajendran, Adjudicator and founder of World Record Institution. Thank you, sir. And Dr. Muhaidin, Finance Director, Powerflow LLC, Dubai, UAE. Thank you, sir. I would like to thank organizing secretary, Dr. T. Shivashakti Rajamal, Assistant Professor, Department of Educational Psychology and Coordinator, Center for Capacity Building Program and School Teachers, Tamil Nadu Teacher Educational University, Chennai. Thank you, madam. And Dr. B. Selvalakshmi, Assistant Professor, PG Department of Mathematics, Arts and Science College, Kilakarai. Thank you, madam. I would like to thank joint organizing secretaries, Dr. T. Malada, Assistant Professor, Department of Education, Bharatiyar University, Coimbatore. Thank you, madam. I would like to thank our coordinators, Mr. G. Vignesh Kumar, Assistant Professor, PG Department of Mathematics, Syed Hamida Arts and Science College, Kilakarai. Thank you, sir. And I would like to thank our resource person, Dr. CVR Hari Narayanan, Research Supervisor and Assistant Research Department of Mathematics, Government Arts College, Paramakudi, Tamil Nadu. Thank you, sir, for valuable ideas. And Dr. K. Dola Rossi Mercy, Principal, CSI College of Educational, Ramanathapuram. Thank you, madam. And Dr. A. Anand, Principal and Assistant Professor of Psychology Educational, CSI College of Education, Ramanathapuram.
Thank you, sir. And Dr. B. Selvalakshmi, Assistant Professor, PG Department of Mathematics, Syed Hamida Arts and Science College, Kilakarai. Thank you, madam. And last, organizing committee members, Ms. Sakti, Assistant Professor, PG Department of Mathematics, Syed Hamida Arts and Science College, Kilakarai, madam. And Mr. M. Kalaimurhan, Assistant Professor, PG Department of Mathematics, Syed Hamida Arts and Science College, Kilakarai. Thank you, sir. And Ms. R. Logeshwari, Assistant Professor, PG Department of Mathematics, Syed Hamida Arts and Science College. Great, thank you, madam. And Mr. B. Kadarkani, Assistant Professor, PG Department of Mathematics, Syed Hamida Arts and Science College, Kilakarai. Thanks a lot. Thank you for everyone. Thank you so much, sir. Thank you, Dr. Selvalakshmi ma'am. Thank you so much. தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வி பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக சையத் ஹமீது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜுக்கு வந்து எங்களுடைய நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட், அதுக்காக நாங்க வந்து உண்மையிலேயே உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஷார்ப்பா கரெக்டா 6 o'clock வந்து முடிச்சிருக்கோம். அது உண்மையிலேயே ஹேட்ஸ் ஆப் டு யூ. கரெக்டா 3 hours ரொம்ப சிறப்பா வந்திருந்த ரிசோர்ஸ் பர்சன் எல்லாருமே வந்து வேற வேற டைமென்ஷன்ல ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது. ஆனந்த் சார் பேசினாங்க, அப்ப எனக்கு ஒரு குழப்பம் வந்துருச்சு. நான் மறுபடியும் சிஎஸ்சி போய்கிட்டு இருக்கோம் திருப்பின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சிறப்பா ஒவ்வொரு ரிசோர்ஸ் பர்சன் ரொம்ப சிறப்பா உரையாற்றினாங்க. சோ நீங்க வந்து இந்த நிகழ்வுல பல்கலைக்கழகத்தோட இணைந்து வந்து நீங்க நிகழ்வுல பங்கேற்றதுல வந்து எங்களுக்கு உண்மையிலேயே பல்கலைக்கழகம் பெருமை அடைகிறது. ரொம்ப சிறப்பா நீங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தீங்க. மீண்டும் சையத் ஹமீது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜோட மரியாதைக்குரிய எல்லாருக்கும் Thank you, one and all. Number thanks, ma'am. Thank you very much. Thank you, sir. அடுத்ததாக இந்த நிகழ்வு வந்து இந்த தளம் அடுத்ததாக இதுடன் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தில் இன்று அடுத்த நிகழ்வு கலாவிஸ் மேடம் கவிதை வானில் மன்றம் அவர்களுக்கு இத்தளம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது. மேடம் உங்களுடைய நேம்ல நான் ஹோஸ்ட் வந்து மாத்திடுறேன் மேம். உடனே நான் பண்ண சொல்றேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். அடுத்த தளம் உங்களுக்காக நாங்க உங்களை பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக கவிதை வானில் கவிமன்றம் திருமதி கலாவிஸ் மேடம் அவர்களை வரவேற்கின்றோம். நன்றி நன்றி. எஸ், நான் இப்ப மாத்திடுறேன் ஆதித்தன் சார். நான் இப்ப உடனே மாத்த சொல்றேன். வீட்டுல என்னோட சிஸ்டத்துலதான் பாப்பா ஹோஸ்டா இருக்காங்க. இப்ப உடனே மாத்த சொல்றேன். ப்ளீஸ் 1 minute. ஆமா, இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உறுதியெல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இப்போ சாட்டர்டேயும் ஒர்க்கிங் டேன்னு சொல்லிட்டான், எல்லா சாட்டர்டேயும். ஆமா, அதனால என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல.
Sir Adityan sir, நாங்க மாத்தியாச்சு. You are the host now. Thank you so much.